And today you are blessing our two schools, Methodist Central College and St. Michael's College. You are blessing the college, the staff, the students, and all the well-wishers through this our annual cricket game, the big match. This match is not a competition to show our strength. Oh Lord, help us to, through this big match, deepen our friendship with our two colleges, bring friendship, mutual love, relationship, and support to each other, so that through your blessings we will experience your own graces and we will work together for the building up of your kingdom of justice, peace, and love. Help us to live together in mutual harmony and help us always to work on our own friendship in order to strengthen our communities. We make these prayers through you who lives forever and ever. Amen. Thank you, Father. Please be seated all. I now kindly call upon Mr. Anton Benedict Joseph, the principal of St. Michael's College, Batticaloa, to deliver the welcome speech. Most Reverend Dr. Joseph Onnaya, Bishop of Batticaloa, Reverend Fathers, Reverends from the Methodist Missionary, Honorable Chief Guest, Special Guest, Guest of Honor, all sponsors, all teachers and students, all boys, well wishers. I'm happy and honored in extending my warm welcome and greeting to you all, Battle of Singing with Cricket Encounter 2023. We, the St. Michael's College community, are very much honored in organizing this traditional cricket encounter in our 150th Jubilee year. As we celebrate our Jubilee year, this friendly cricket match would really make way to promote our good bonding between both college and enhance our brotherhood and friendship. Once again, with a warm welcome, I wish all success to both teams. Thank you so much. Thank you, sir. I kindly request our students to remain silent. I am profusely overjoyed to take the opportunity to introduce our chief guest of this inauguration of our big match. He is none other than Mr. Ajit Rohana, Senior DIG, Eastern Province. With a huge round of applause, I would like to request you, sir, to step forward and give us your precious words and messages. Your Lord, Reverend Dr. Joseph Ponnaya, the Bishop of Batticaloa, Reverend Sirs, the principals of St. Michael's College and Methodist Central College of Batticaloa, distinguished guests, the teachers, participants, sportsmen and sportwomen. I have the pleasure in making a small speech here as the chief guest of this wonderful traditional event. I have Googled the history of these two schools. I think Methodist Central College is one of the
all the schools of our country. According to its history, it has been established in 1814, 210 years ago. Almost, all the schools, all the prominent, important schools were established after Methodist College. And St. Michael's College also was established by the British in 1873. As of this year, it has been completed 150 years. As you all know, His Excellency the President will visit Batticaloa for the anniversary. I accepted the invitation offered by the organizers, especially Mr. Senior Attorney at Law, my friend, and what I should say about this event. We have three main ethnic groups in our country: the Sinhalese, the Tamils and Muslims, and we have four main religions. So our nation is just like a rainbow. Rainbow has 7 colors. So therefore, our nation consists of three main ethnic groups and 4 religions. So we need to live together. We need to create the unity among our communities. After our independence, sometimes we had problems, some dispute created among our ethnic groups. So therefore, our nation was not able to create a developed country. So therefore, this type of big matches, sports events should be utilized in order to create the harmony among our communities. We have Tamils, we have Muslims, we have Sinhalese, we have Buddhists, we have Catholics, we have Muslims, we have Hindus, but we all are the members of one family, one nation. Especially sports also creates the same thing in our hearts and in our mind. So if we read books, if we sit for exams, we can create professionals. But if we need to create a perfect person, we need a person, a student with educational qualification plus sports events. If you take the examples of the world leaders who changed this world, they all are educated people, but on the other hand, they are sportsmen. Abraham Lincoln is the 16th President of the United States, and he has been considered as the best politician, best leader of this world since the human civilization. Some writers, but he is a good politician as well as a good student, a lawyer, and apart from that, a sportsman. And apart from that, in our region, a person called Lee Kuan Yew, he was able to convert the poorest nation of Asian region to a developed country, to a heaven. So he is also a sportsman and he practiced sports. And if the parents are able to deploy their children into sports, not only the educational skills, but also they gain the patience, the tolerance, the tactfulness, the decisiveness, the defendability, the leadership, the victory, and the defeat. So we need that type of citizens to this country, to develop this country, to get up with unity, integrity, and to protect the territorial integrity of this country. So therefore, I am not going to talk much. Once again, I am thankful to the organizers and especially Senior Attorney at Law, Mr. Pemanath, for the invitation. And I wish you all the best. I wish and congratulate both teams, the team of St. Michael's College and the team of Methodist Central College. Thank you once again. Thanks. Thank you very much, sir. Now, it's time for the most awaited moment. We are ready to start the match for the day. To make the beginning,
it's going to be the team introduction. With a huge round of applause, the first team to be introduced is the St. Michael's College Big Match team. Now, Master J. Abhilashan, the captain of St. Michael's College Big Match team. Master Shivon Speck, Master A. Ladarshan, Master A. W. Abdul Harish, Master M. Madisa Banuman, Master A. Sarukesh, Master V. Varshikan, Master M. Kirishant, Master M. Sadurjanan, Master J. C. F. Roshan, Master Raven Ragal, Master V. Harishkar, Master M. Ishitwan, Master R. Sharan, Master J. Derrick, Master M. Danushan, Master L. Jitish, Master J. Rajanidhistaran, Master C. C. B. Bivonsan, Master A. Yadushan, and Mr. A. Ashil Shant, the assistant coach, and Mr. J. Sanjeevan, coach, and Mr. K. Sahanandan, the head coach, and Mr. M.J. Marino, master in charge to the St. Michael's College Big Match team. Followed by that, it's going to be the team of Methodist Central College. And now, the captain of the team, M.G. Shandu, M.G. Sharan, U. Sharubavan, J. Nityadarshan, S. Diwarshan, J. Shanushkan, V. Mark Morris, Y. Kishore, S. Sanjay Raj, I. Yadushen, K. Nilushen, T. Madhurangan, V. Santosh, J. Rose, T. Ashwin, N. Vibhurshan, S. Brenavan, T. Aburvan, S. Anoban, and J. Ajay. The assistant coach of this team is Mr. C. Devadilakshan. And the coach of this team is Mr. Avonsen Dalil. And the head coach of this team is Mr. N.J. Nifras. And the teacher in charge of Methodist Central College cricket team is Mr. P. Padmakumar. And let's give a big round of applause for Methodist Central College cricket team. I kindly call upon the team of Methodist Central College to climb up to introduce to the guests. I kindly call upon the cricket team of Methodist Central College to please step forward to be introduced to the guests. Mr. M.G. Shandu, the captain of Central College, Mr. M.G. Sharan, U. Sharubavan, J. Nityadarshan, S. Diwarshan, J. Shanushkant, V. Mark Morris, Y. Tishon, S. Sanjay Raj, I. Yadushan, K. Nilushan, T. Madhurangan, P. Santosh, J. T. Rosh, T. Ashwin, N. Vibhurshan, S. Branavan, T. Aburvan, S. Anoban, and S. Ajay. The assistant coach, Mr. C. Devadilakshan, the coach, Mr. Avonsen, and the head coach, Mr. N.J. Nifras, and the master in charge, Mr. P. Padmakumar. Let's give a big round of applause for Methodist Central College. Now, I kindly request the team of St. Michael's College to be climb up on the stadium and to be introduced by the guests.
Master J. Abhilashan, the captain, Master Shivon Speck, Master A. Ladarshan, Master A.W. Abdul Harish, Master M. Madisa Banuman, Master I. Sarugesh, Master V. Varshigan, Master M. Kirishant, Master V. Sadurjanan, Master J.C.F. Roshan, Master Revan Ragal, Master V. Harishkar, Master M. Ishitwan, Master R. Sharan, Master J. Derek, Master M. Danushan, Master L. Jitish, Master J. Rajanistaran, Master C.C.V. Binonsan, Master A. Yadusan. And the assistant coach of St. Michael's College, Mr. A. Asal Chant, Mr. J. Sanjeevan, the coach, and the head coach, Mr. K. Sahanathan, and the master in charge, Mr. M.J. Marino. Let's give a huge round of applause to the both St. Michael's College and Methodist Central College big match teams. A kind request for you all to be please remain silent. I now kindly request Reverend Father Sahayanathan S.J., the President of St. Michael's College Batiklo Alumni Association Parent Body, to declare open the big match. I declare open the 2023 Battle of Singing Fish between the Methodist Central College and St. Michael's College. Thank you, Father. And before the match, we now invite the band of St. Michael's College Batiklo for a band display. Let's give a huge round of applause for these guys.
Now, I kindly request all of our students to remain silent to enjoy the band display of St. Michael's College band team.
Let's give a huge round of applause for the band of St. Michael's College. And herewith, we are handing over the match session to our official commentator, Mr. A.R.V. Lotion. Have a great day of cricket, you all folks. Cheers. And the official commentators for today's big match will be Mr. A.R.V. Lotion and Mr. Arulmoli Kanaga Sabavadi. Let's give a huge round of applause for these commentators. Thank you. A very good morning to everyone. We are at the traditional encounter, the big match between St. Michael's College Batticalow and Methodist Central College. The toss is about to start. The two captains, along with the match referee and the umpires, are already there at the center. We have Mr. Muthumudalike Pushpakumara, along with Mr. Siddharth Lianarachi as well to do the toss. We are eagerly waiting for the outcome of the toss. மட்டுநகரின் பாடும் மீன் சமர் இப்போது ஆரம்பிக்கிறது. இப்பொழுது மைக்கேல் கல்லூரி அணிக்கும் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணிக்கும் இடையிலான இந்த மாபெரும் கிரிக்கெட் சமர் இப்போது ஆரம்பிக்க இருக்கிறது. நடுவர்கள் அதுபோல இங்கே அழைக்கப்படுகின்ற போட்டி தீர்ப்பாளர் மற்றும் இலங்கை அணியின் முன்னாள் வீரர் முத்துமுதலிகே புஷ்பகுமார் ஆகியோர் இப்பொழுது மைதானத்தில் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இரண்டு அணிகளின் தலைவர்களும் இப்பொழுது நாணய சுழற்சிக்காக இங்கே செல்ல போகிறார்கள். மட்டக்களப்பே இங்கே திரண்டு வந்திருப்பதாக இந்த சிவானந்த கல்லூரி மைதானத்தில் இடம்பெற போகின்ற இந்த மாபெரும் கிரிக்கெட் போட்டியில் இணைந்து கொள்ளுமாறு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைத்திருக்கிறோம். நாணய சுழற்சி இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்களில் இடம்பெற இருக்கிறது. Absolutely buzzing at the Sivananda College ground. Lots of crowd already in, and I'm hoping that the ground is going to get filled quite soon. The noise is humongous. The atmosphere is really excellent, and good to see a cricket match in Batticalow with sudden interest. We are really looking forward for a great game of cricket during the Battle of the Singing Fish. இரண்டு பெரும் பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான போட்டி இது. இந்த மட்டக்களப்பிலே பெரும் புகழ்பெற்ற இரண்டு கல்லூரிகள், இது மட்டுமல்லாமல் இலங்கையின் பழம்பெரும் கல்லூரிகள் இரண்டின் மோதலாக இந்த மோதலை அமைந்திருக்க போகிறது. இரண்டு கல்லூரிகளின் பழைய மாணவர்களும் பல பேர் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள் என்பது இந்த போட்டிக்கான முக்கியத்துவத்துக்கான முக்கியமான விடயம். ரசிகர்களின் மிகப்பெரிய ஆதரவோடு காத்திருக்கின்ற இந்த போட்டி மிக தெளிவான வானிலையும் இங்கே நிலவிக் கொண்டிருக்கின்றது. இப்பொழுது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் தலைவரும் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணியின் தலைவரும் நாணய சுழற்சிக்காக மைதானத்துக்கு வருகின்றார்கள். உங்கள் கரகோஷங்களோடு அவர்களை வரவேற்றுக் கொள்வோம். St. Michael's College captain J. Abhilashan, along with the captain of Methodist Central College, M.J. Sandhu. Both of them are walking into the ground for the toss of this traditional encounter of the Battle of the Singing Fish. அபிலாஷன் இப்பொழுது மைக்கேல் கல்லூரி அணியின் தலைவர், அதுபோல சந்து மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணியின் தலைவர், இரண்டு பேரும் இப்பொழுது ஆடுகளத்துக்கு வந்திருக்கின்றார்கள். இங்கே நாணய சுழற்சியில் ஈடுபட இருக்கின்றார்கள். போட்டி தீர்ப்பாளரான சிதத் லியனாராச்சி, அதுபோல இந்த போட்டிக்கு அந்த விசேடமாக அழைக்கப்படுகின்ற இலங்கையின் முன்னாள் வீரர் முத்துமுதலிகே புஷ்பகுமார் ஆகியோர் ஆடுகளத்தில் இருப்பதை பார்க்கிறோம். நடுவர்களோடு இப்பொழுது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் தலைவர் அழைத்து வரப்படுகிறார். மிகப்பெரிய கோலாகலத்தோடு இந்த போட்டியில் யார் முதலில் துடுப்படுத்த ஆடுவது, நாணய சுழற்சியின் வெற்றி யாருக்கு என்பதை தீர்மானிக்க போகின்ற அந்த முக்கியமான கட்டம் இப்பொழுது இடம்பெற போகிறது. நாங்களும் நாணய சுழற்சியின் முடிவுக்காக காத்திருக்கிறோம். அபிலாஷன் சந்து ஆகியோருக்கு இடையில் இந்த நாணய சுழற்சி இடம்பெறவிருக்கிறது.
ஆடுகளத்தின் நடுவே இப்பொழுது சென்ட் மைக்கேல் கல்லூரியின் கொடியும் அதுபோல மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியின் கொடியும் பறந்து கொண்டிருக்கிறது. நடுவர்கள் நாணய சுழற்சியில் ஈடுபடுகின்ற போட்டி மத்தியஸ்தர் மற்றும் அங்கே சிறப்பு அதிதியாக வந்திருக்கின்ற முத்து புந்தலிக்க புஷ்பகுமார் ஆகியோரை நாங்கள் பார்க்கிறோம். The toss is about to begin. The toss is about to begin, and the last minute instructions have been going on with the match referees, match commissioners. We have the former Sri Lankan off spinner Muthu Muthulige Pushpakumar, a legend in the domestic circuit and played well for Sri Lanka as well. We also have Mr. Siddharth Piyanarathi as the match referee, match commissioner. They're all eagerly waiting for the toss of this Battle of the Singing Fish encounter, which is to mark the 150th year anniversary of St. Michael's College, Batticaloa. நாணய சுழற்சியின் முடிவை நாங்கள் இங்கே எதிர்பார்த்திருக்கிறோம். வெயில் பழியர் என்று அடிக்கின்ற ஒரு பகல் பொழுது, மிக விறுவிறுப்பான போட்டி. இயற்கையின் குறுக்கீடு எதுவும் இருக்காது என்று உறுதியாக தெரியும். ரசிகர்கள் இந்த மைதானத்துக்கு பெருகி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், பெருமளவில் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நீலமும் சிவப்பும் சென்ட் மைக்கேல்ஸ், பச்சையும் மஞ்சளும் மெத்தடிஸ்ட் சென்ட்ரல் என்று சொல்லி கொடிகள் இங்கே பறந்து கொண்டிருப்பதையும் மாணவர்கள் ரசிகர்களின் ஆதரவு இங்கே பரபரப்பாக இருப்பதையும் பார்க்கிறோம். நாணய சுழற்சி இப்பொழுது இடம்பெற்றிருக்கிறது. யார் வென்றார்கள் என்று அறிந்து கொள்வதில் நாங்களும் இங்கு ஆர்வத்தோடு இருக்கிறோம். பூவா தலையா? சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி துடுப்படுத்தாட முடிவெடுத்திருப்பதாக அங்கே இருந்து சமீட்சைகள் மூலமாக எங்களுக்கு தெரிகிறது. You can just hear the roar from the Michaelite. They're eagerly waiting for the batters to walk in and start performing. இந்த பெரிய ஆரவாரம் முதலாவது வெற்றிக்காக இங்கே கிடைத்திருப்பதாக இருக்கிறது. சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் தலைவர் அபிலாஷன் நாணய சுழற்சியில் வென்று முதலில் துடுப்படுத்த ஆடுவதற்கு விருப்பம் தெரிவித்திருக்கிறார் என்று கொடி அசைவுகள் மூலமாக இங்கே தெரிகிறது. நடுவர்கள் மீண்டும் போட்டி தீர்ப்பாளர் நடுவர் மீண்டும் தலைவர்கள் 2 பேரையும் ஆடுகளத்துக்கு அழைத்திருக்கின்றார்கள். பந்துகள் தெரிவுக்காக என்று நம்புகிறோம். ஆமாம், புதிய பந்துகள் இங்கே பயன்படுத்தப்பட போகின்றன. நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும், 2 அணிகளுக்கும் தலா 2 பந்துகள். காரணம், இப்பொழுது இடம்பெறுகின்ற போட்டிகளில் ஒரு 50 ஓவர்கள் கொண்ட போட்டியாக இருந்தால் 2 முனைகளில் 2 பந்துகள் பயன்படுத்தப்படுவது வழக்கம். எனவே 2 அணிகளின் தலைவர்களுக்கும் தலா 2 பந்துகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. அபிலாஷன் மற்றும் சந்து ஆகியோர் தங்களுக்கான இந்த மேட்ச் பால்ஸ் போட்டி பந்துகளை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். நாணய சுழற்சியின் முடிவு, மட்டக்களப்பு புனித மைக்கேல் கல்லூரி அணி நாணய சுழற்சியில் வென்று முதலில் துடுப்படுத்த ஆடுவதற்கு முடிவெடுத்திருக்கின்றது. எனவே மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணி களத்தடுப்பில் ஈடுபட போகிறது. Just to give a summary again, St. Michael's College Batticaloa won the toss and elected to bat first. They will be taking the first lease of the wicket. Really would be looking forward to set a target which could possibly, there would be the crowd support, the runs on the board would really help them to sort of pull this match through. But on the other hand, Methodist Central College would be certainly daring to go, willing. They will be looking to spoil the party for the Michaelites, and we are all in for an exciting game of cricket. A good 50-over game is on the cards today. 50 ஓவர்கள் கொண்ட போட்டியாக இந்த போட்டி இடம்பெற போகிறது. எனவே முதலில் துடுப்படுத்த சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி பெரிய இலக்கு ஒன்றை இன்றைய நாளில் பெற்றுக்கொண்டு இரண்டாவதாக துடுப்படுத்த ஆடுகின்ற மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணிக்கு சவால் விடுக்கக்கூடிய இலக்காக அதை வழங்கும் என்று கருதப்படுகிறது. அதுவே மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணி நிச்சயமாக பந்து வீச்சில் சிறப்பாக ஈடுபட்டு ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு முனையும் என்று சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். இந்த மைதானம் இந்த நாளில் எவ்வளவு ஓட்டங்களை கொடுக்க போகிறது, எப்படியான விறுவிறுப்பான போட்டியை அமைய போகிறது என்பதை நாங்கள் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம். போட்டி ஆரம்பிக்க ஒரு சில நிமிடங்கள் இருக்கிற நேரத்தில் இப்பொழுது மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி வீரர்கள் தங்களுக்கான வார்ம் அப் பயிற்சிகளில் தங்களை தயார்படுத்துவதில் ஈடுபடுகின்றார்கள் மைதானத்தின் ஒரு பக்கத்திலே. இதேவேளை சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் வீரர்கள் துடுப்படுத்துவதற்காக காத்திருக்கின்றார்கள்.
சக தோழர்களே கல்லூரி புகழ் பாடிடுவோம் உலகில் புதுமையை படைப்போம் என்றுமே இங்கு இறைவனுக்கு ஈடு யாரும் உண்டோ உலகிலே உயிர் கொள்கையை பற்றுவோம் மட்டக்களப்பு புனித மிக்கேல் கல்லூரிய 150வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி எமது பாடசாலைக்கும் மட்டக்களப்பு மெதடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரிக்கும் இடையிலான மாபெரும் பாடமீன்களின் சமர் கிரிக்கெட் சுற்று போட்டியானது 26ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை காலை 9 மணி அளவில் மட்டக்களப்பு சிவானந்தா தேசிய பாடசாலையில் நடைபெற இருப்பதனால் எமது பாடசாலையின் மாணவர்கள், பழைய மாணவர்கள், பெற்றார்கள் மற்றும் அனைவரையும் அன்பாக அழைத்து நிற்கின்றோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் மேதிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியின் அதிபர் ராஜதுரை பாஸ்கர் கதைக்கின்றேன். எமது பாடசாலையின் இரு அணிகளும் புனித மிக்கேல் கல்லூரி மேதிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணிகள் நீண்ட நாட்களாக பாடமீன் சமர் என்னும் கிரிக்கெட் போட்டியை எதிர்கொண்டு வருகின்றது. அந்த வகையில் 2018க்கு பிற்பாடு இவ்வருடம் இந்த போட்டியானது சிவானந்தா தேசிய பாடசாலையினுடைய மைதானத்தில் நடைபெறுகின்றது. இரு அணிகளும் பலம் வாழ்ந்த அணிகளாக காணப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே இரு அணிகளுக்கும் நான் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன். அந்த வகையிலே புனித மிக்கேல் கல்லூரியின் 150வது வருடம் நடைபெறுகின்றது. அந்த அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள், எமது பாடசாலை அணிகளுக்கும் வாழ்த்துக்கள். விளையாட்டின் மூலம் சகோதரத்துவம், ஒற்றுமை, விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பாங்கு ஆகியவற்றை நாங்கள் விருத்தி செய்யலாம் என்ற வகையிலே இந்த போட்டியானது நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரெண்டு பேர் கௌஷிகன் சந்து. நான் சென்ட்ரல் காலேஜ் டீமுக்கு கேப்டன் செய்கிறேன். இந்த மந்த் 26 சென்ட்ரல் காலேஜ் வர்சஸ் SMC பிக் மேட்ச் நடக்க இருக்குது. இது கடந்த 4 வருஷமாக ஸ்டொப்பாக இருந்தது. இந்த வருஷம் அவங்க 150வது வருஷத்தை முன்னிட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு நாங்களும் எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி 26 பிக் மேட்சுக்கு நாங்கள் ஃபுல் ரெடியாக இருக்கிறோம். எங்களோட சைட்டும் அவங்க சைட்டும் நல்ல டீம் தான். ஆனால் அவங்கள விட எங்களோட ஸ்ட்ரென்த் கொஞ்சம் கூட இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட ஓல்ட் பாய்ஸ் ஸ்கூல் பிரின்சிபல் மற்றும் பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் 26 பிக் மேட்சுக்கு ஸ்கூலாலேயும் நிறைய சப்போர்ட் கிடச்சிருக்கு, வெளியாக்களாலும் நல்ல சப்போர்ட் கிடச்சிருக்கு. இந்த சப்போர்ட் ஃபைனல் மட்டும் இருக்கணும் என்று கேட்டுக்கோங்க. நான் வந்து ஜவஹர்லால் அபிலாஷ். இந்த வருஷம் நடக்க போகிற சென்ட் மைக்கேல்ஸ் காலேஜ் நான் தலைமை கொடுத்தாங்க. எங்களுக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட்ஸ் வந்து கொண்டிருக்கு. சென்ட் மைக்கேல்ஸ் காலேஜுக்கு ஓல்ட் பாய்ஸ், அடுத்த கோச்சர்ஸ், முக்கியமாக சார்னா, அடுத்தது சஞ்சானா, அடுத்த அஸ்டின்னா 3 எங்களுக்கு பொறுப்பேற்று ஃபைட்ஸ் விளையாடுறாங்க.
டீம் வந்து பேட்டிங்லையும் நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, பவுலிங்லையும் சரியான பர்ஃபெக்ட், தென் வந்து ஃபீல்டிங்லையும் நல்ல பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். எங்களோட ப்ராக்டிக்கெல்லாம் ஸோ நல்லா போய் கொண்டு இருக்குது. அதே மாதிரி எங்கள்கிட்ட நல்ல வலுவான வாங்கி நாங்கள் எங்களோட 100% வின் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி மேற்கொள்றதுக்காக வேண்டி நாங்கள் கொடுப்போம். எதிர்வரும் 26ஆம் தேதி உங்களோட சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு தேவை. ஸோ நீங்கள் எல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்காக நடக்கிறது. Cricket between the two schools was apparently played way back in 1934. That's what I heard a couple of days back when I was having a chat with the old Michaelites. Apparently, the first game of cricket between the two schools have been played in 1934. So that means there is a long cricketing history in Batticaloa, which is not to be which is sort of not publicized outside the city of Batticaloa. But I think this particular game today, which is being televised live across the world, across multiple channels, this will actually help to take the Batticaloa cricket to outside the city of Batticaloa, in fact outside the country as well, which will actually help to develop the game of cricket in this part of the world. போட்டி ஆரம்பிக்க போகிறது. இப்பொழுது இந்த ஆரவாரம் உங்களுக்கு காண்பிப்பது இதோ இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்களில் முதல் பந்து வீசப்பட போகிறது என்பதை காண்பிக்கிறது. இன்றைய நாளில் நாணய சுழற்சியில் வென்ற சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் தலைவர் அபிலாஷன் முதலில் துடுப்படுத்தாடுவதற்கு தீர்மானித்திருந்தார். எனவே இப்போது மைதானத்திலே கழுத்தரப்பில் ஈடுபட மட்டக்களப்பு மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணியின் கழுத்தரப்பாளர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். துடுப்பாடு வீரர்களின் வருகைக்காக நடுவர்களும் மைதானமும் பார்வையாளர்களும் இங்கே காத்திருக்கின்றார்கள். ஒரு மேட்டிங் ஆடுகளத்தில் இடம்பெற போகின்ற போட்டி அந்த காரணத்தால் ஓட்டங்களின் குவிப்பு எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை எங்களுக்கு இப்போது ஊகிக்க முடியாது. ஆனால் ஒன்று, மைதானம் நிறைய ஓட்டங்களை பெற்றுத்தரும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்கிறது. இங்கே என்னோடு இருக்கின்ற அருண்மொழி அண்ணாவுக்கும் இருக்கிறது. ஒரு விறுவிறுப்பான போட்டிக்கு நிச்சயமாக நாங்கள் காத்திருக்கலாம். மிகச்சிறப்பான இந்த போட்டியின் நேர்மோ வர்ணனை
ஒவ்வொரு பந்தும் உங்களுக்காக வந்து கொண்டிருக்கும். இப்பொழுது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்களின் வருகைக்காக மைதானமும் ரசிகர்களும் எதிர்பார்த்திருக்கின்றார்கள். There we go. The game is about to begin. The playing 11 for St. Michael's College. Javanaraj Abhilashan, captain. Abul Harish, Yadushan, Alagarad Ladarshan, Roshan Fernando, Sharukesh, Ishitwen, Matisa Banuman, Manoharan Krishant, Shivon Spek, and Vijendran Sadurjanan. The playing squad for Methodist Central College: Maheswaran, Gausigan Chandu, Yadushan, Nithidarshan, Sanushkant, Maheswaran Gautaman Sharan, Sarubhavan Udayarasa, Srikant Tivarshan, Sundaramurthy Sanjay Raj, Madhurangan, Vasantakumar Mark Morris, and T. Tison, Y. Tison. மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணி தங்களுடைய முதலாவது ஓவரை சுழல் பந்து வீச்சாளரோடு ஆரம்பிக்கிறது. ஸ்லிப்பிலே ஒருவர், சிலி பாயிண்டிலே ஒருவர், ஷார்ட் பாயிண்ட் லெக்கிலே ஒருவர், பாயிண்டிலே ஒருவர் என்று சொல்லி கடத்தரப்பு வியூகங்கள் முக்கியமான கடத்தரப்பாளர்கள் இங்கே நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வேளையில் இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர் முதலாவது பந்தை சந்திக்க போகிறார் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி சார்பாக. Some out of the box thinking from Methodist Central College, starting with a spinner. Seems to be a right arm off spinner lining up against the left-handed opening batsman of St. Michael's. That's slightly short and முதல் பந்திலே எந்த ஒரு ஓட்டமும் இல்லை. சுழல் பந்து வீச்சாளரோடு இந்த பந்து வீச்சு வியூகத்தை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணியினர். விக்கெட் காப்பாளரையும் அதுபோல சிலி பாயிண்டில் இருக்கின்ற கடத்தரப்பாளரை நாங்கள் ஹெல்மெட்டோடு பார்க்கிறோம், தலைக்கவசங்களோடு. ஸ்லிப்பிலே ஒருவர் இருக்கின்றார். இரண்டாவது பந்து அந்த பந்திலும் எந்த ஒரு ஓட்டமும் இல்லை. பாயிண்ட் திசை வழியாக பந்து சென்றது. கடத்தரப்பாளர் பந்தை பிடித்து தடுத்திருந்தார். எனவே இரண்டு பந்துகள், எந்த ஒரு ஓட்டங்களும் இல்லை. the bowler slightly on the shorter side. The batsman was just trying to guide it through point, but it was fielded well and no run. மூன்றாவது பந்து இப்பொழுது வீசப்பட போகிறது. அந்த பந்தை திருப்பி அடிக்கின்றார். தேர்ட் மேன் திசையில் யாரும் கடத்தரப்பில்லை. ஸ்லிப்பை தாண்டி சென்று ஒரு ஓட்டம், முதலாவது ஓட்டம் கிடைத்திருக்கிறது இப்பொழுது மைக்கேல் கல்லூரி அணிக்கு. That's again another poor delivery, and
The batsman missed out on that, I would say, but actually declared as a wide. So it's one extra. That's the first run for St. Michael's College, courtesy of an extra. 3 பந்துகளில் முதலாவது ஓட்டம். வலதுகை ஆஸ்பின் பந்துவீச்சாளர் தன்னுடைய பந்துவீச்சை இப்பொழுது அரவுண்ட் தி விக்கெட் மூலமாக மீண்டும் இன்னும் ஒரு இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரருக்காக இப்பொழுது ஆரம்பித்திருக்கின்றார். A fairly good delivery indeed. At last he has found his radar right, slightly outside the off stump, turning away, wisely left by the batsman. நான்கு பந்துகள் ஒரு ஓட்டம். இந்த 5வது பந்து சிறப்பான ஒரு பந்து. இரண்டு ஓட்டங்கள் இப்பொழுது பெறப்படுகின்றன 4 பந்துகளில். இப்பொழுது மீண்டும் அடுத்த பந்து 5வது பந்து வீசப்படுகின்ற நேரம். நேர்த்தியான பந்து ஒன்று, ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. It's a good, ends up as a good over. I think it's not a bad ploy considering the fact that there were 2 left-hand batsmen. In fact, there's one more ball to go, by the way. The first one, the second ball was a wide and a single was taken off that. So it's 2 runs for the loss of no wicket. இரண்டு இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர்களின் காரணத்தால் ஆஸ்பின் பந்து வீச்சாளரை முதல்ல கடத்தடுப்பாளர்கள் இல்லாவிட்டால் தலைவர் தெரிவு செய்திருந்தார். சிறப்பான பந்து வந்து ஆட்டம் இழந்துகின்ற முதலாவது விக்கெட் இழக்கப்படுகிறது. That's clean bowled. It's a very good delivery indeed. He was on the short side all this time. Pushed one through the air a little bit more faster. The batsman went on the back foot. And that's a big mistake by the batsman. The first wicket gone. St. Michael's College, 2 runs for the loss of 1 wicket. A very successful first over for the Central College. மட்டக்களப்பு மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணிக்கு முதல் விக்கெட் கிடைத்திருக்கிறது. சென்ட் மைக்கேல் கல்லூரி அணியின் முதலாவது விக்கெட் இழக்கப்படுகிறது. முதலாவது ஓவரிலே அந்த விக்கெட் இழக்கப்படுகிறது. விக்கெட்டை தகர்த்தது பந்து மிகச் சிறப்பாக அவரது துடுப்பாட்ட வீரர் உள்ளே சென்ற அந்த பந்து விக்கெட்டை இங்கே தகர்த்திருக்கிறது. The batsman dismissed was Srikanth Ishetwan, is it right? Sorry, one second. இஷேத்வன் இப்பொழுது ஆட்டம் இழந்திருக்கிறார். ஆட்டம் இழந்த துடுப்பாட்ட வீரர் இஷேத்வன். ஒரு விக்கெட்டை இழந்திருக்கிறது மட்டக்களப்பு சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி. The first wicket to go was Ishetwan, bowled by Srikanth Tivarsan without scoring a single run. Srikanth Tivarsan, the new batsman in, skipper Abhilashan. That was a very good delivery. I think he was bowling all this while short and then he saw the batsman going on the back foot and he decided to push one a little bit through the air further up. And the batsman made the mistake of going back and it got bowled. ஸ்ரீகாந்த் திவர்சன் மிகச் சிறப்பாக அந்த முதலாவது ஓவரை வீசுகின்றனர். அந்த ஒரு வைட் பந்தும் 2 ஓட்டங்களையும் கொடுத்ததை தவிர அவரது சிறப்பான பந்து வீச்சு அமைந்திருந்தது. இப்பொழுது புதிய பந்து வீச்சாளராக ஒரு இடதுகை வேக பந்து வீச்சாளர் அழைக்கப்படுகிறார் என்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் தலைவர் அவர்களது நம்பிக்கை நட்சத்திரம் ஜவனராஜ் அபிலாஷன் ஆடுகளத்துக்கு வந்திருக்கின்றார். அவரோடு ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் ஷிவோன் ஸ்பெக் ஆடுகளத்தில் இருக்கின்றார். ஸ்ரீகாந்த் திவர்சன் நல்லதொரு ஆரம்பத்தை கொடுத்திருக்கின்றார் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரிக்கு. மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணியின் உற்சாகத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். 2 ஓட்டங்களுக்கு 1 விக்கெட்டை இழந்திருக்கின்றது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி. The new bowler is Tison, who's going to bowl to Shivon Speck. So pace on the introducing pace on the other side. Tison to bowl to Shivon Speck. Tison புதிய பந்து வீச்சாளர். லெஃப்ட் ஆர்ம் அரவுண்ட் தி விக்கெட் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஓவர் தி ரைட் ஆர்ம் அரவுண்ட் தி விக்கெட் மூலமாக இப்பொழுது பந்து வீச வந்திருக்கின்றார். இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் இப்பொழுது அந்த பந்தை சந்திக்க ஷிவோன் ஸ்பெக் காத்திருக்கின்றார். ஏற்கனவே 2 பந்துகளை சந்தித்திருந்தார் அவர் கடந்த ஓவரில் திவர்சனிடமிருந்து. இப்போது அவருக்கு வேக பந்து வீச்சாளர் ஒருவரை சந்திக்கின்ற நேரம். 2வது ஓவர் பேட்டில் ஆஃப் தி சிங்கிங் ஃபிஷ். திசோன் இப்பொழுது பந்து வீசுகின்ற நேரம். ஆமாம், தன்னுடைய இடதுகை பந்து வீச்சு முதல் பந்து. Very good delivery indeed. That's an excellent delivery. The first up, right on the money, right on target. The ball was just around the off stump and just took off. And it's beautifully kept as well. Very good delivery. Good start by the Centralites.
putting pressure on the Michaelites. சிறப்பான ஒரு பந்து வீச்சு. முதல் பந்து அந்த ஸ்லாட் என்று சொல்வார்கள், அவ்வாறு வேக பந்து வீச்சார்களுக்கு அது அந்த இடத்தில் சரியான முறையில் பந்து பந்து விக்கெட் காப்பாட போடுது. இப்பொழுது இரண்டாவது பந்து திசோன் அந்த பந்தை வீசுகின்றார். இந்த பந்து சற்று பவுன்ஸ் செய்யப்பட்டு விக்கெட் காப்பாடம் போயிருந்தது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. இரண்டு பந்துகள் எந்த ஒரு ஓட்டத்தையும் கொடுக்கவில்லை இதுவரை திசோன். I think the Michaelites are not committed to their shots outside the off stump. They're just trying to sort of, glide it towards the point or cover area. That maybe that's a downfall. I think they should possibly be a bit more committed to the shots if they want to play. But I think they'll be well advised to leave those early in the innings and then move on. ஸ்லிப்பிலே இரண்டு கடத்தற்பாளர்கள் இருக்கின்றார்கள். எனவேதான் துடுப்பாட்ட வீரர் அவ்வாறான ஷாட் ஒன்றுக்கு செல்வது ஆபத்தானது. இப்பொழுது மூன்றாவது பந்து ஒயிட் பந்தாக நடுவர் அங்கே அறிவிக்கிறார். இரண்டு ஸ்லிப் மற்றும் தேர்ட் மேனில் ஒருவர் என்று இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் இந்த பந்து சற்று துடுப்பாட்ட வீரரை விலகி செல்வது ஒயிட் பந்து. Wide by Tishon. He's been bowling very well so far. The last couple of deliveries were pretty good. Just missed the radar a little bit more. I think he's trying to entice the batsman to go towards the slips. But the batsman wisely left it alone. The score moves on to 3. Yet to get a run off the bat though. That's another wide. That's another wide. மீண்டும் ஒரு ஒயிட் பந்து. எனவே ஓட்ட எண்ணிக்கை 4ஆக உயர்கிறது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு. இந்த ஓவரில் அடுத்தடுத்து இரண்டு ஒயிட் பந்துகளை வீசுகின்றார் திசோன். இப்பொழுது விக்கெட் காப்பாளர் வந்து அவருக்கான தன்னுடைய ஆலோசனைகளை சொல்லிவிட்டு செல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். The Centralites should be very careful in not bowling wide. They're wasting the new ball a little bit. They should be it should be on the money. Put more pressure on the batsman. The Michaelites would be very happy with those wides. ஷிவோன் ஸ்பெக் அடுத்த பந்தை சந்திக்க தயாராகின்றார். திசோன் வீசுகின்ற மூன்றாவது பந்து. இந்த பந்து சிறப்பான பந்து ஒன்று. துடுப்பாட்ட வீரரால் எதையும் செய்ய முடியவில்லை. பந்தை அப்படியே விட்டார். விக்கெட் காப்பாளர் பந்து எடுக்கப்படுகின்றது. That's a very good delivery again. Probing line and length. Batsman in two minds. I think the batters are batting from the no man's land. Neither committed to the back foot nor the front foot. As a result, the ball keeps on thudding into the wicket keeper's gloves. இதுவரை ஷிவோன் ஸ்பெக் 5 பந்துகளை சந்தித்திருக்கின்றார். இந்த ஓவரில் 3 பந்துகள். இப்பொழுது அடுத்த பந்து மீண்டும் திசோனிடமிருந்து சிறப்பான ஒரு பந்து. அதை தடுத்து ஆடி இருந்தார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. விரைவாக கடத்தற்பாளர்கள் ஓடி வந்து பந்தை தடுத்துகின்றார்கள். இப்பொழுது மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையில் மிகப்பெரிய உற்சாகம் அவர்களுக்கு. ஒரு விக்கெட்டை எடுத்திருப்பதும் ஓட்டங்களை அதிகமாக அவர்கள் கொடுக்கவில்லை என்பது அவர்களுக்கு தனியான உற்சாகம் ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறது. உடனடியாக பந்துகளுக்கு விரைந்து வருகின்றார்கள். இந்த ஓவரில் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ஓட்டமும் துடுப்பினால் பெறப்படவில்லை. வீசப்பட்ட 4 பந்துகளில் 2 ஒயிட் பந்துகள் மட்டுமே வீசப்படுகின்றன என்பதை கவனிக்க வேண்டும். மீண்டும் ஒரு ஒயிட் பந்து. That's wide number 3 for the over. Overall 5 runs has been given. The entire 5 runs has been given as wides. 4 wides and a bye. This is not good cricket by. மீண்டும் ஒரு சிறப்பான பந்து ஒன்று. துடுப்பாட்ட வீரரை தடுமாற வைக்கின்ற பந்துகளை தொடர்ச்சியாக வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் திசோன். இந்த ஓவரிலே அது தவிர 3 ஒயிட் பந்துகளை வீசியிருந்தார். ஆனால் துடுப்பின் மூலமாக இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ஓட்டத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு கிடைக்கவில்லை என்பது முக்கியமானது. லெக் திசைகளை 2 கடத்தற்பாளர்களை வைத்திருக்கின்றார்கள். ஃபைன் லெக்கில் ஒருவர் பவுண்ட் லைனில் இருக்கின்றார். அது தவிர 36 வட்டத்துக்குள் 2 பேர், ஸ்கொயர் லெக்கில் ஒருவர், மிடானில் ஒருவர் என்று சொல்லி இப்பொழுது திசோன் தன்னுடைய கடைசி பந்து, தன்னுடைய முதலாவது ஓவரின் கடைசி பந்தை வீசுகின்ற நேரம். ஷிவோன் ஸ்பெக் அந்த பந்து எந்த ஒரு ஓட்டமும் இல்லை. விக்கெட் காப்பாற்ற பந்து சென்றது. Again a good delivery, slightly shorter in length. Just rears up a little bit. The batsman tries to glide again. They're not decisive with the stroke play. They're not decisive in leaving it. I would like to say St. Michael survives. 2 ஓவர்கள் நிறைவில் இப்பொழுது 5 ஓட்டங்கள். மிகச் சிறப்பான ஒரு ஆரம்பத்தை மட்டக்களப்பு மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணி பெற்றுக்கின்றது என்று நாங்கள் துணிச்சலாக சொல்லலாம். ஆனால் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி ஆரம்பத்தில் ஒரு விக்கெட்டை இழந்திருப்பதன் காரணமாக கொஞ்சம் பொறுமையோடு ஆட வேண்டியிருக்கும். அவசரப்பட்டு ஓட்டங்களுக்கு போகாமல் முதலில் ஆடுகளத்தை சரியான முறையில் புரிந்து கொண்டு தங்களது விக்கெட்டுகளை தக்க வைக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறது. இப்பொழுது அணித்தலைவர் அபிலாஷனுக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு. அவர்தான் இப்பொழுது அடுத்த ஓவரை சந்திக்க போகின்றார். முதல் ஓவரில் விக்கெட்டை வீழ்த்திய ஸ்ரீகாந்த் திவர்ஷன் தன்னுடைய ஓவரை ஆரம்பிக்க போகின்றார். இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு விக்கெட்டை எடுத்துக்கின்ற உற்சாகத்தோடு அவர் இருப்பார். The right-handed Abhilashan to take strike to the off-spin of Tivarshan. He has a lot of responsibilities in his head today, on his shoulders today.
The Michaelites have lost the first wicket, struggling to put bat on ball. Abhilashan would like to build an innings to carry his team through. திவர்சன் தன்னுடைய இரண்டாவது ஓவரை ஆரம்பிக்க போகிறார். இப்பொழுது ஓவர் த விக்கெட் அவருக்கு காரணம் வலது கை துடுப்பாட வீரர் இருக்கின்றார். எனவே ஓவர் த விக்கெட் மூலமாக பந்து வீசலாம் என்று சொல்லி இங்கே முடிவெடுத்திருக்கின்றார். That's a good shot indeed. Rock back, cut towards point. That's a boundary. That's the first boundary. First runs off the bat for the Michaels. Pretty rank long hop, wide outside the off stump. The batsman rocked back and pounced on it for 4 runs. முதலாவது பவுண்டரி கிடைத்திருக்கிறது. அபிலாஷனின் துடுப்பின் மூலமாக கவர் திசை வழியாக அந்த பந்தை மிகச் சிறப்பான முறையில் பேக்போர்ட்டிலே சென்று அடித்து ஆடியிருந்தார். சிறப்பான ஒரு 4 ஓட்டம். நிச்சயமாக சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு 4-9 ஓட்டங்கள். தான் சந்தித்த முதல் பந்தையை பவுண்டரியாக மாற்றியிருக்கின்றார். 9 ஓட்டங்கள், 1 விக்கெட்டை இழந்து சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி. Nice Quick play, single nice on the work. Vegama That's Odi very good order. cricket. That's very good cricket indeed. Following up with the boundary, going on the back foot, just playing it to a short mid wicket area and taking a quick single to rotate the strike. That's pretty smart cricket by Abhilashan. மிகச் சிறப்பாக ஓடி ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்து இப்பொழுது அபிலாஷன் மறுமுனைக்கு சென்றுகின்றார். அவர் 5 ஓட்டங்கள் 2 பந்துகளில். ஷிவோன் ஸ்பெக் இதுவரைக்கும் 8 பந்துகளை சந்தித்திருக்கின்றார். எந்த ஒரு ஓட்டத்தையும் பெறவில்லை. எனவே அவருக்கான ஒரு வாய்ப்பு இப்பொழுது தன்னுடைய ஓட்டு எண்ணிக்கையை ஆரம்பிப்பதற்கு உடனடியாகவே திவர்சன் தன்னுடைய பந்துவீச்சு முனையை இல்லாவிட்டால் பந்துவீச்சில் முறையை மாற்றத்தை கொண்டு வருகின்றார். ரவுண்ட் த விக்கெட் மூலமாக இப்பொழுது பந்து வீச போகின்றார். இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரருக்கு சிலி பாயிண்டில் ஒருவர், ஸ்லிப்பில் ஒருவர் என்று முதலாவது ஓவரை போலவே தன்னுடைய கடத்தடுப்பாளர்களை வைத்திருக்கின்றார். அந்த பந்தை வெளியே செல்வாது அப்படியே விட்டுவிட்டார். துடுப்பை பந்துக்கு பயன்படுத்தும் எண்ணம் துடுப்பாட்ட வீரருக்கு இருக்கவில்லை. மீண்டும் ஒரு ஓட்டமற்ற பந்து. A lot of turn being extracted by Tivarshan. If he can get his line right, he can be a real threat to the batsman. இப்போது அந்த பந்தை கிளைட் செய்து விட்டார். அது தேர்ட் மேன் திசை வழியாக ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்திருக்கின்றது. எனவே ஷிவான் ஸ்பெக் தன்னுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை ஆரம்பித்திருக்கின்றார். 10வது பந்திலே அவருடைய முதலாவது ஓட்டம் கிடைத்திருக்கின்றது. சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கையும் 10 இப்பொழுது. Cheeky little single. Lucky managed to get it towards short third man for a single. So it's 11 for 1. This is the third over in progress. 11 ஓட்டங்கள், 1 விக்கெட்டை இழந்து ஒரு ஓட்டத்தோடு ஷிவான் ஸ்பெக், அதுபோல ஜவனராஜ் அபிலாஷன் 5 ஓட்டங்கள். தன்னுடைய 3வது பந்தை அவர் சந்திக்க போகின்றார். இந்த ஓவரின் 5வது பந்தை வீசுகின்றார் திவர்சன். ஆஸ்பின் பந்து வீச்சாளர். மிக நேர்த்தியான பந்து. அதை அப்படியே துடுப்பாட்ட வீரர் பந்து வீச்சாளருமே தட்டி விட்டிருந்தார். சிறப்பான முறையில் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. The last ball of the third over coming up. It's again another short one. That's chance of a run out. I think it was thrown at the wrong end. Probably would have had a chance at the bowler's end. ரன் அவுட் ஒன்றுக்கான வாய்ப்பு இருந்தது. குறிப்பாக இந்த பந்தை அபிலாஷன் ஆஃப் திசையில் தட்டி விட்டிருந்தார். கவர் திசையில் கடுத்தடுப்பில் ஈடுபட்ட வீரர் பந்தை எடுத்தார். ஆனால் பந்தை அவர் எறிந்த முனை தவறு. பந்து வீச்சாளர் முனைக்கு அறிந்திருந்தால் ஒரு ஆட்டம் இழப்புக்கான வாய்ப்பு வந்திருக்கும். ஷிவான் ஸ்பெக் கொஞ்சம் வெளியே வந்திருந்தார் தன்னுடைய இடத்தை விட்டு. ஆனால் அபிலாஷன் அசையவில்லை. அவர் அந்த இடத்துல இருந்தார். விக்கெட் காப்பாடுக்கு தான் பந்து வீசப்பட்டது. எனவே ஆட்டம் இழப்பு எதுவும் இல்லை. எந்த ஒரு ஆபத்தும் இல்லாமல் தப்பித்துக் கொண்டது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி. 3 ஓவர்கள் நிறைவடைந்திருக்கின்றன. 11 ஓட்டங்கள், 1 விக்கெட்டை இழந்து அபிலாஷன் ஆட்டம் இழக்காமல் 5 ஓட்டங்கள், ஷிவன் ஸ்பெக் ஆட்டம் இழக்காமல் 1 ஓட்டம். இப்பொழுது 4வது ஓவர் மீண்டும் ஆரம்பிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளர் திசோன் தன்னுடைய பந்து வீச்சை ஆரம்பிக்கின்ற இடத்துக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றார். இப்பொழுதெல்லாம் அண்மை காலமாக 2020 போட்டிகள் அதிகமான அபிமானத்தை பெற்றிருந்தாலும் உலகக்கிண்ண போட்டிகள் நெருங்கி வருகின்றன. இன்னும் சரியாக 9 நாட்கள் இருக்கின்றன. எனவே அந்த 9 நாட்களுக்கு இடையில் இப்படியான 50 ஓவர்கள் கொண்ட போட்டிகளுக்கான வரவேற்பு மீண்டும் அதிகரிக்கும். இந்த போட்டிக்கு அதைத்தான் காட்டுகின்றது. முதலாவது பந்து ஆஃப் திசையில் ஒரு ஓட்டமும் பெறப்படவில்லை. துடுப்பாட்ட வீரர் நேரடியாக அந்த பந்தை கடத்தற்பாளருக்கு, அதாவது பந்து வீச்சாளருக்கு தட்டி விட்டிருந்தார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. பதினொரு ஓட்டங்கள், 1 விக்கெட்டை இழந்து திசோன் முதல் ஓவரில் நல்ல பவுன்ஸை எடுத்திருந்தார். அவரது பந்துகள் சரியான இடத்தில் பதிந்து விக்கெட் காப்பாளருக்கு கிட்டத்தட்ட அவருடைய கழுத்தளவு உயரத்துக்கு போயிருந்தன.
இப்பொழுது இரண்டாவது பந்து. முதல் பந்து யோக்கர் பந்துக்கு சமானமான பந்து. இது ஒயிட் பந்து. லெக் திசையில் ஒரு ஓட்டம் கிடைக்கிறது. That's another wide, pretty indisciplined bowling by the Central College boys. They've dished out quite a few wides, a few short deliveries, and of course mixed up with some lovely deliveries as well. I think it's almost, they've already bowled one additional over in terms of wides. Score moves on to 12 for the loss of 1 wicket. The fourth over in progress. ஆஃப் திசையில் அந்த பந்து. துடுப்பாட்ட வீரர் துடுப்பை சுதாரிப்பதற்குள் பந்து வேகமாக விக்கெட் காப்பாளரை கடந்து சென்றது. இந்த இடதுகை வேக பந்து வீச்சாளர் திசோன் நல்ல உயரமான ஒரு பந்து வீச்சாளர். மிக ஸ்மூத்தான ஒரு ஆக்ஷன். ஓடி வந்து எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் பந்தை இயல்பாக வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். என பார்க்கும்போது ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் வேக பந்து வீச்சாளர் நேத்தன் பிரக்கனின் பந்து வீச்சு பாணி ஞாபகம் வருகிறது. பெரிய அளவு கஷ்டம் இல்லாமல் மிக இலகுவாக பந்தை தன்னுடைய ரணப்போடு சேர்த்து அவர் வீசும்போது பார்க்க அழகாக இருக்கிறது. இந்த ஓவரையும் சிறப்பாக ஆரம்பித்திருக்கிறார். ஒரு ஒயிட் பந்தை தவிர இதுவரை ஓட்டங்களை அவர் கொடுக்கவில்லை. சிவான் ஸ்பெக் மீண்டும் மிகச் சிறப்பான பந்து. It's a good delivery on target. Sivan Speck on the back foot, pushed it down the line, no run. I think Loshan, Sivan Speck looks a little tentative in his batting approach today, isn't it? I mean, he's pretty, how do I say, tentative outside the off stump, trying to just fish his bat around. He should do well to, keep it away, and he should do well to sort of be compact a little bit more. அதே இப்போ அவர் வைத்திருக்கின்ற கடுத்தரப்பு வியூகங்களை எடுத்து பார்த்தால் தன்னுடைய பந்து வீச்சு கேட்டது போல மிட் விக்கெட் திசையில் ஒருவரை கடுத்தரப்பில் நிறுத்தி இருக்கின்றார். அதுபோல மிடானில் ஒருவர். மீண்டும் ஒரு சிறப்பான பந்து. ஆஃப் திசையில் அந்த பந்து சிறப்பாக போயிருந்தது. விக்கெட் காப்பாளரின் பந்து போய் சேர்ந்திருந்தது. துடுப்பாடு வீரரை தடுமாற வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். தொடர்ந்து இந்த பந்து வீச்சின் மூலமாக சிவான் ஸ்பெக் இப்போது இதுவரைக்கும் ஒரு ஓட்டத்தை மட்டுமே எடுத்திருக்கிறார். திசோன் ஆன் டார்கெட் சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். Sivan Speck had scored 1 run in 13 deliveries, and I think he should do well to rotate the strike to give this more established batter, the skipper, to perform. ஒயிட் பந்து ஒன்று மீண்டும் அந்த பந்தை கட் செய்வதற்கு முனைந்திருந்தார். ஆனால் துடுப்பை தாண்டி அந்த பந்து அகல பந்தாக மாறி இருந்தது. எனவே திசோன் மீண்டும் ஒரு ஒயிட் பந்து. இதுவரைக்கும் வழங்கப்பட்ட உதிரிகள் தான் மிக அதிகமாக இங்கே இருக்கின்றன. மத்திய கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையில் இதுவரைக்கும் 6 ஓட்டங்கள் மட்டுமே துடுப்பாட்ட வீரர்களால் பெறப்பட்டவையாக இருக்கின்றன. ஏனைய 7 ஓட்டங்களும் உதிரிகளாக ஒயிட் பந்துகளாக வழங்கப்பட்டவையாக இங்கே அமைந்திருக்கின்றன. திசோன் தன்னுடைய கடைசி 2 பந்துகளை வீச போன்றார். இந்த ஓவரில் இதுவரைக்கும் 2 ஒயிட் பந்துகள். இப்போது லெக் திசையில் தட்டிவிட்ட பந்து மிட் விக்கெட்டில் கடுத்தரப்பில் ஈடுபட்ட வீரரால் தடுக்கப்படுகிறது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. மீண்டும் சிறப்பான ஒரு பந்து. இவளில் துடுப்பாட்ட வீரர் சிவான் ஸ்பெக்கை பொறுத்தவரையில் அவரிடம் இன்னும் ஒரு பண்பை பார்த்தேன். பந்து வருகின்ற வேகத்தை பயன்படுத்தி அந்த பந்தை டைமிங் செய்து கொண்டு பார்க்கிறார். அவர் பெரிய அளவு எஃபர்ட் போடுவதாக இல்லை. மிகச் சிறப்பு அது. அதே வேளையிலே ஆஃப் திசையில் இதுவரைக்கும் அவர் முயற்சி செய்த பந்துகளுக்கு துடுப்பு பந்திலே படவில்லை. காரணம் 2 ஸ்லிப் வீரர்கள் இங்கே இருப்பதை பார்க்கிறோம். இப்போது சிறப்பான ஒரு பந்து. யாக்கர் பந்துக்கு சமானமான பந்து. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. சிறப்பாக ஓவரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் திசோன். அந்த பந்தில் ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 4 ஓவர்கள் நிறைவில் 13 ஓட்டங்கள். இந்த ஓவரிலும் 2 ஓட்டங்கள் மாத்திரமே. அந்த 2ம் ஒயிட் பந்துகள் மூலமாக பெறப்பட்டவை. Again, it's Tivarshan to continue his off-spin bowling. This Tivarshan's 3rd over. At the end of 4 overs, the score remains on 13 for the loss of 1 wicket. Tivarshan to bowl to Abhilashan. திவர்ஷன் ஒரு பாரம்பரிய ஆஃப் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர் போல. Nicely placed, tossed up. Yeah, like you said, it's a very traditional sort of off spin. But good to see Abhilashan coming down the track or coming on the front foot, just driving towards mid-off. No run. It's good batting by Abhilashan and good bowling by Tivarshan. அபிலாஷனிடம் ஒரு அட்டாக்கிங் இன்டென்ஷன் ஒன்று தெரிகிறது. அந்த பந்துகளை அதற்கேற்றது போல அடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ஓட்டம்.
கடத்தடப்பாளர் விட்டு ஒரு சின்ன தவறை பயன்படுத்தி ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்திருக்கின்றார் அபிலாஷன். அபிலாஷன் வந்ததிலிருந்து தனக்கு கிடைக்கின்ற பந்துகளை ஓட்டமாக மாற்றிக்கொள்ள பார்க்கிறார். ஆனால் அவசரப்படவில்லை அவர். தேவையான மோசமான இல்லாவிட்டால் அடிக்க வேண்டிய பந்துகளை சரியான முறையில் தெரிந்தெடுத்து அடித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம். இப்பொழுது ஷிவான் ஸ்பெக்குக்கான நேரம். ஷிவான் ஸ்பெக்கு ஒரு சில பேட் பால்ஸ் இல்லாவிட்டால் ஒரு சில அடிக்க வேண்டிய பந்துகள் தேவைப்படுகின்றன. தன்னுடைய நம்பிக்கை அவர் பெற்றுக்கொள்வதற்கு 16 பந்துகள் இதுவரைக்கும் ஒரு ஓட்டத்தோடு நிற்கின்றார். அவருக்கான நம்பிக்கையை ஊட்டுவதற்காக ஒரு சில சிறப்பான அவர் அடிக்கக்கூடிய பந்துகள் அவருக்கு தேவைப்படுகின்றன. Again, outside the off stump, Shivan Speck. Left alone. That's well left, I would say. 14 for the loss of 1 wicket. This is the 5th over in progress. Oh, that's close for an ill-advised Hoik. He was looking for the cow corner. Maybe the release shot he was looking at. But I think good to see Abhilashan walking up to the batsman, giving a piece of advice. I think Shivan Speck is feeling the pressure. And he was going for the release shot, failed to make contact, and good to see Abhilashan as a senior pro coming and giving an advice to him. ஷிவான் ஸ்பெக் கொஞ்சம் பொறுமை இழந்து அந்த துடுப்பாட்ட பிரிவுக்கு போயிருந்தார். இப்போது அடுத்த பந்து இப்போது மிக நேர்த்தி ஆட்டம் இழப்புக்கான கோரிக்கை முன்வைக்கப்படுகிறது. LBW இல்லை, நடுவர் அதை வழங்கவில்லை. இங்கே DRS இல்லை, எனவே அது மேன்முறையீடு செய்யப்பட முடியாது. குறிப்பாக 18 பந்துகள் 19 பந்துகள் இப்பொழுது ஷிவான் ஸ்பெக் எந்த ஒரு ஓட்டமும் ஒரே ஒரு ஓட்டத்தை மட்டுமே எடுத்திருக்கின்றார். எனவே அவருக்கு நிச்சயமாக ஒரு விதமான அழுத்தம் இருக்கும். தன் ஓட்டங்களை வேகமாக எடுக்க வேண்டும், தன்னால் வேகமாக ஓட்டங்களை பெற முடியாமல் இருக்கிறது என்று. எனவே தான் அபிலாஷன் ஓடி வந்து அவருக்கான விடயங்களை சொல்லிக் கொடுத்திருந்தார். இப்போது கட் செய்கின்றார். 4 ஓட்டம் ஒன்று நிச்சயமாக கிடைக்கிறது. That's the first run for Shivan Speck off the bat. Sorry, that's the first boundary for Shivan Speck. A release shot, I would say. He got it right, beautifully played, right on the back foot, through the covers for 4 runs. The score moves on to 18 at the end of over number 5. கடைசி வரை காத்திருந்த அந்த 4 ஓட்டத்தை எடுத்திருந்தார். பேக் ஃபுட்டிலே போனார். மிகவும் ஷார்ட்டாக விழுந்த பந்து அதை ஆஃப் திசையில் 4 ஓட்டங்களாக மாற்றிக் கொள்வதில் ஒன்றும் சிரமம் இருக்கவில்லை ஷிவான் ஸ்பெக்கு. ஷிவான் ஸ்பெக் தன்னுடைய பவுண்டரிகளை ஆரம்பித்திருக்கிறார். 5 ஓவர்கள் 18 ஓட்டங்கள், 1 விக்கெட்டை இழந்து இதுவரைக்கும் ஸ்ரீகாந்த் திவர்ஷன் 3 ஓவர்கள் பந்து வீசி 13 ஓட்டங்களை கொடுத்திருக்கின்றார். திசோன் 2 ஓவர்கள் பந்து வீசி 5 ஓட்டங்களை கொடுத்திருக்கின்றார். ஒரு முனையில் அபிலாஷன் மிக நம்பிக்கை தரும் விதத்தில் 6 ஓட்டங்களோடு ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். அதே வேளையில் இப்பொழுது ஷிவான் ஸ்பெக்கும் பவுண்டரி ஒன்று கிடைத்திருப்பதால் இனி அவரும் தன்னுடைய பாணியில் ஆட ஆரம்பிப்பார். 20 பந்துகளில் 5 ஓட்டங்கள், 5 ஓவர்கள் 18 ஓட்டங்கள். That boundary will give a world of confidence for Shivan Speck. There's a change in bowling. This seems to be Sharubavan Udayarasa coming in place of Tison. Tison was bowling fairly well except for a few wides. I thought he was bowling with good pace and venom. But now they've decided to make a change. Spin from both sides, it looks like. So Sharubavan Udayarasa. இடது கை சுழல் பந்து வீச்சாளர் ஷாருபவன் உதயராசா அடைக்கப்படுகிறார். வருகின்ற பந்து வீச்சாளர்கள் எல்லோரும் உயரமானவர்களாக இங்கே இருக்கின்றார்கள். 2 ரோஸ்பின் பந்து வீச்சாளரையும் ஒரு இடது கை வேக பந்து வீச்சாளரையும் பார்த்தோம். இப்பொழுது ஷாருபவன் உதயராசா லெப்ட் ஆர்ம் ஆர்த்தடாக்ஸ் பந்து வீச்சாளர். லெப்ட் ஆர்ம் அரவுண்ட் தி விக்கெட் முறை மூலமாக பந்து வீச போகின்றார். வலது கை துடுப்பாட வீரரான எதிரணியின் தலைவர் அபிலாஷனை குறிவைத்து அவரை பந்து வீச கொண்டு வந்திருக்க கூடும். முதல் பந்து ஃபிளைட் செய்து விடப்பட்ட பந்து ஸ்லாக் ஸ்வீப் முறை மூலமாக முயற்சி செய்து பார்த்தார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. I think that's a poor stroke from Abhilashan, trying to fetch wide outside the off stump and then going over mid-wicket. Possibly like they should have played it on the offside and got a single. But it looks like Abhilashan is trying to put pressure on the new bowler. அபிலாஷன் ஒவ்வொரு பந்தையும் நம்பிக்கையோடு எதிர்கொள்பவர். இந்த புதிய பந்து வீச்சாளரை அவர் எவ்வாறு எதிர்கொள்ள போகின்றார் என்று பார்க்கலாம். இரண்டாவது பந்து ஆஃப் திசையில் வீசப்படுகிற பந்து வைட் பந்தானது நடுவரை ஒரு தடவை பந்து வீச்சாளர் பார்த்து கொண்டார். இல்லை, சிறப்பாக ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. ஆஃப் திசையை பொறுத்தவரையில் அவருக்கு இப்பொழுது கடத்தற்பாளர்கள் பாயிண்டில் ஒருவர், ஷார்ட் கவரில் ஒருவர், மிடோனில் ஒருவர் என்று கடத்தற்பாளர்கள். இப்பொழுது அடுத்த பந்து, இந்த பந்து ஆஃப் திசையில் வீசப்பட்டது. ஒரு ஸ்லிப்பும் அங்கே வைத்திருக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 3 பந்துகள் ஓட்டம் எதுவும் இல்லாமல் இதுவரை வீசுகின்றார் ஷாருபவன். Three dot deliveries, or another 4 dot deliveries rather. Sharubavan is just trying to probe that outside the off-stump channel, trying to entice the batsman.
Nicely tossed up and a huge appeal for a catch. But the umpire seems to be guessing that it's on the bounce. நான்காவது பந்து மிகச்சிறப்பாக வீசப்பட்ட ஒரு பந்து அடித்தாட முற்பட்டிருந்தார். அந்த பந்துக்கு ஆட்டம் இழப்பு கோரிக்கை ஒன்று முன்வைக்கப்பட்டது. ஸ்லிப்பில் இருக்கிற கடுத்தற்பாடு சிறப்பாக தடுத்திருந்தார். ஆனால் பந்து துடுப்பிலே பட்டது என்று சொல்லி நிச்சயமாக இல்லை, இல்லாவிட்டால் நிலத்திலே பட்டு பந்து சென்றிருக்கிறது. எனவே நடுவர் இல்லை என்று சொல்லி மறுத்திருக்கிறார். இப்பொழுது கடைசி பந்து மிகச்சிறப்பான ஒரு ஓவர். அந்த ஓவரில் இந்த பந்தில் ஓட்டம் ஒன்றை பெற முனைந்தார், இல்லை, தடுக்கப்படுகிறது. ஷாருபவன் ஒரு ஓட்டமற்ற ஓவரை வீசியிருக்கிறார். சிறப்பாக ஆஃப் திசையிலே அத்தனை பந்துகளும் வீசப்பட்டன. வலதுகை துடுப்பாட்ட வீரரை ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு கொண்டு வரப்பட்டவர் சிறப்பாக தன்னுடைய கடமையை செய்திருக்கின்றார். முதலாவது ஓவரில் ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 6 ஓவர்கள் 18 ஓட்டங்கள். That's a made no by Sharubavan. Bowled a very good over, I would say. Probably slightly wide outside the off stump, but again came back pretty nicely. The score is on 18 for the loss of 1 wicket at the end of over number 6. This is the 6th over of the power play, which has just got completed. Are we seeing a bowling change? Yep. Yep, I think we are seeing a bowling change. A new spinner getting introduced, I suppose. Yep, we have Maheshwaran, Gautam and Sharan. So Sharan being introduced into the bowling attack. பந்து வீச்சு ஒரு மாற்றம். வேக பந்து வீச்சாளர் வலதுகை வேக பந்து வீச்சாளரான மகேஸ்வரன் கௌதம் சரண் பந்து வீச வருகின்றார். இப்பொழுது பந்து வீச்சிலே மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி எதிரணி தலைவர் சந்து முடிவெடுத்திருக்கின்றார். ஒரு ஸ்லிப் நிறுத்தப்படுகின்றார். வடமையாக நாங்கள் பார்த்த 3 உயரமான பந்து வீச்சாளர்களை தொடர்ந்து ஒரு சராசரி உயரம் கொண்ட ஒரு வேக பந்து வீச்சாளர். அவரது பந்து வீச்சு பாணி எவ்வாறு இருக்க போகிறது என்பதை பார்க்க போகிறோம். Sandhu has been sort of rotating his bowlers pretty well. I think he started with the right arm off spin and then with the left arm pacey and then took off the left arm pacey and brought in the left arm spinner. And now he's taken off the right arm off spin and bring a right arm pacey. So it's a bit of, it's just trying to unsettle the batters a little bit more. இதுவரை பந்து வீசிய 4 பந்து வீச்சாளர்களுமே வேறு வேறு விதமான பந்து வீச்சாளர்கள். நாங்கள் ஆஃப் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளரை பார்த்த முதல் பந்து ஆஃப் திசையிலே தட்டிவிடப்படுகிறது. டிரைவ் ஒன்று மிட் ஆஃபில் இருந்த கடுத்தரப்பாடலால் பந்து தடுக்கப்படுகிறது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. ஷிவான் ஸ்பெக் இதிலே முதல் ஆஃப் ஸ்பின்னரோடு ஆரம்பித்தார். அதுபோல இடது கை வேக பந்து வீச்சாளர், பிறகு இடது கை சுழல் பந்து வீச்சாளர், இப்பொழுது வலது கை வேக பந்து வீச்சாளர் என்று 4 பேரும் 4 விதமான வெரைட்டி. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. மீண்டும் இரண்டாவது பந்து சிறப்பான பந்து. Sharan had a good start. He's got his radar right, unlike the other bowlers. He's able to be on the money right from the first couple of deliveries. Simon Speck just pushing it down to the covers, but unable to get a single. இரண்டு ஸ்லிப் வீரர்கள் இப்பொழுது இருக்கின்றார்கள். ரவுண்ட் விக்கெட் மூலமாக 3வது பந்து சிறப்பு ஆட்டம் இழப்புக்கான கோரிக்கை முன்வைக்கப்படுகிறது. இல்லை, துடுப்பிலை படவில்லை என்று நம்புகிறேன். மிகச்சிறப்பு. ஷிவான் ஸ்பெக் இன்னும் கொஞ்சம் தடமாற்றத்தோடு தான் இருக்கிறார் என்று மட்டும் தெரிகிறது. இப்போது அவர் சந்தித்தது அவரது 23வது பந்து. இதுவரை 5 ஓட்டங்களை எடுத்திருக்கின்றார். அவரை குறிவைத்து விக்கெட்டுகளை எடுப்பதற்காக முனைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கொடுத்திருக்கிறது மத்திய கல்லூரி. 3 பந்துகள் இதுவரை ஓட்டம் எதையும் கொடுக்கவில்லை. மகேஸ்வரன் கௌதம் 6.3 overs 18 for the loss of 1 wicket. A fairly slow going for the Michaelites. In beaten outside the off stump. Possibly Simon Speck playing with a bit of an angle bat, trying to work it on the onside. But ball moving parts the outside edge. Don't imagine a lot of work to the keeper during the last 6 or 7 overs. Because the ball seems to be passing the bat every now and then.
இந்த 4 பந்துகளுமே சிறப்பாக அவர் ரவுண்ட் த விக்கெட் மூலமாக பந்தை வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். கடத்தரப்பில் ஒரு சின்ன மாற்றம் செய்து ஷார்ட் எக்ஸ்ட்ரா கவரில் ஒரு வீரரை கொண்டு வந்திருக்கிறார். 2 ஸ்லிப்போடு தேர்ட் மேனில் ஒருவரை வைத்திருக்கிறார். இப்பொழுது அடுத்த பந்து 5வது பந்து, அந்த பந்தை ஓங்கி அடிக்கின்ற பிடி கொடுத்து ஆட்டம் எடுக்கின்றார். Brilliant catch indeed. That's a brilliant catch indeed. Went for an ugly swipe, an ill-advised swipe, playing against the line of the ball. Very well caught at mid-on. That's wicket number 2. 18 for the loss of 2 wickets. ஷிமோன் ஸ்பெக் இப்பொழுது ஆட்டம் இழந்து வெளியேறியிருக்கின்றார். பிடி கொடுத்து ஆட்டம் இழந்துகின்றார். கௌதமன் தன்னுடைய முதல் ஓவரிலே விக்கெட் ஒன்றை எடுத்திருக்கின்றார். மிட் ஆனில் கடத்தரப்பில் ஈடுபட்ட திவார்சன் பிடி எடுத்து அவரை ஆட்டம் எடுக்க சேர்க்கின்றார். எனவே இப்போது 2வது விக்கெட்டை இழந்திருக்கின்றது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி. 18 ஓட்டங்களுக்கு 2வது விக்கெட்டை இழந்திருக்கிறது. ஆடுகளத்திலே அணித்தலைவர் அபிலாஷன் இருக்கின்றார். அபிலாஷன் ஷிமோன் ஸ்பெக் தடுமாறி கொண்டிருப்பதை பார்த்து அவருக்கு ஆலோசனை சொல்லி அவரது தடுமாற்றத்தை குறைக்க முயற்சி செய்து கொண்டே இருந்தார். ஆனால் ஓட்டம் எதுவும் வரவில்லை. இதனால் ஓங்கி அடிக்க முற்பட்ட வேளையில் பிடி கொடுத்து ஆட்டம் எடுத்திருக்கின்றார். 2 விக்கெட்டுகள் இழக்கப்பட்டுகின்றன இப்பொழுது 18 ஓட்டங்களுக்கு. That's a fantastic catch by Tivarshan, who opened the bowling. Now he's taken a brilliant catch indeed. I think the inability of the Michaelites to rotate singles has created this wicket, because they've been stuck at 18 for a very long time, and again Simon Smith went for an ill-advised release shot. It's an ugly hoik, pretty agricultural, but brilliantly caught by Tivarshan. Very good catch indeed. 18 for the loss of 2 wickets. வெற்றிகரமான கௌதமின் ஓவர் மிகச்சிறப்பாக அவருக்கு விக்கெட் ஒன்றை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. இப்பொழுது புதிய துடுப்பாடு வீரராக இன்னொரு இடதுகை துடுப்பாடு வீரர் மதீஷ பானுமன் ஆடுகளத்துக்கு வந்திருக்கின்றார். அனுபவம் வாய்ந்த அவர்களது துடுப்பாடு வீரர். அவர் அணித்தலைவர் அபிலாஷனோடு சேர்ந்து கொள்கிறார். கடத்தரப்பு வியூகத்தில் மாற்றமில்லை. விக்கெட் எடுத்த அதே பந்து வீச்சாளர் மீண்டும் பந்து வீச வந்திருக்கின்றார். சுழல் பந்து வீச்சாளர் திவச்சந்தான் சற்று முன்னர் அந்த பிடியை எடுத்திருந்தார். சிறப்பான பிடியெடுப்பு ஒன்று. ஆஃப் திசையில் வீசப்பட்ட பந்து, ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. ஒரு ஓட்டமற்ற ஓவர், விக்கெட் மெய்டனாக அந்த ஓவரின் நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றார். எந்த உதிரிகளும் கொடுக்கவில்லை, ஓட்டம் எதுவும் கொடுக்காமல் ஒரு விக்கெட். ஷிமோன் ஸ்பெக்கின் விக்கெட்டை எடுத்த வெற்றிகரமான ஓவரின் நிறைவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் மகேஸ்வரன் கௌதம்னன். எனவே 18 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்து சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி 7 ஓவர்களில் நாணய சுழற்சியில் வென்ற பிறகு அவர்கள் எதிர்பார்த்த அளவு ஓட்ட எண்ணிக்கைக்கு செல்வதற்கு மிகச்சிறப்பான ஆரம்பம் ஒன்று தேவைப்பட்டது. ஆனால் முதல் 2 ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்களும் 2 இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர்களும் குறைவான ஓட்டங்களோடு ஆடுகளத்தை விட்டு வெளியேறி இருக்கின்றார்கள். ஆரம்பத்திலே ஏஷ்வேதன் ஆட்டம் இழந்தார், ஓட்டம் எதுவும் பெறாமல். இப்பொழுது ஷிமோன் ஸ்பெக் 25 பந்துகளில் 5 ஓட்டங்களை பெற்று ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார். ஆடுகளத்தில் அபிலாஷன் அவரோடு மதீஷ பானுமன் ஆகியோர் ஆடுகளத்தில் இருக்கின்றார்கள். Very good start by the Centralites. Of course, they'll be rooting for those wide deliveries, because otherwise the score would have been far more dangerous, far more lesser. They've already given 7 wides out of that 18 runs, and 18 for the loss of 2 wickets. This is not the start the Michaelites would have expected on their 150th year of celebration. We are witnessing the Battle of the Singing Fish encounter. I'm told that this is the 10th encounter, but having said that, the first match between the 2 schools goes way back to 1934, as per the information which was given to me. மீண்டும் திசோன் பந்து வீச அடைக்கப்படுகிறார். இடதுகை வேக பந்து வீச்சாளர் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஓவர் த விக்கெட் மூலமாக அபிலாஷன் அந்த பந்தை சிறப்பான முறையில் டைமிங் செய்திருந்தார். ஆனால் எதிர்பார்த்தது போல பந்து அந்த இடைவெளி இல்லாவிட்டால் கேப்புக்குள்ளே பந்து செல்லவில்லை. பாயிண்டில் இருக்கின்ற கடத்தற்பாளர் பந்தை தடுத்துகிறார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. அபிலாஷன் ஓரளவு நம்பிக்கை தரக்கூடிய விதமாக சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி சார்பாக பதிலளித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். மற்றபடி முழுக்க இப்போதைக்கு இந்த 7 ஓவர்களில் மத்திய கல்லூரி அணியின் ஆதிக்கமே அதிகமாக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். சிறப்பாக பந்து வீசி 2 விக்கெட்டுகளையும் எடுத்திருக்கின்றார்கள். ஒயிட் பந்துகளை குறைத்துக் கொண்டால் அவர்களது பந்து வீச்சு இன்னும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கும். இப்போதும் ஆஃப் திசையில் அந்த பந்து துடுப்பாடு வீரர் அபிலாஷன் பார்த்தார். அந்த பந்தை எதையும் செய்ய தோன்றவில்லை அவருக்கு. அப்படியே விட்டுவிட்டார். விக்கெட் காப்பாற்ற பந்து போனது. மீண்டும் ஒரு டாட் பால், ஓட்டம் எதுவும் மற்ற பந்து. It's a very interesting change, because Sharu Bhavan had a maiden over last, and then he's been taken out, and they brought in Tishon back again. So there must be a plan or a strategy which is right up there. So maybe like he wants to take, there you go again, wide outside the off stump. Possibly I think they want to take the ball away from the right hander, so that they can catch the outside edge. இப்போது மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கு சிக்கலை கொடுக்கின்ற ஒருவராக எதிரணி தலைவர் அபிலாஷனின் துடுப்பாட்டம் இருக்கிறது. எனவே அவரை வீழ்த்துவதற்கான வியூகமாக தான் மீண்டும் திசோனை கொண்டு வந்ததாக இருக்கும். காரணம், இதற்கு முதல் பந்து வீசிய சுழல் பந்து வீச்சாளர் மெய்டன் ஓவர் ஓட்டம் எதுவும் மற்ற பந்து வீச்சை தான் மிகச்சிறப்பாக செய்திருந்தார். இந்த பந்து சிறப்பான ஒரு பந்து, துள்ளி குதித்து அந்த பந்தை தடுத்து ஆட வேண்டி ஏற்பட்டது அபிலாஷனுக்கு. 4 பந்துகளும்
சரியான குறியிலே சரியான இலக்கிலே இதுவரை வீசப்பட்டிருக்கின்றன. திசோனினால் பெரிய அளவு எஃபர்ட் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படாமல் அந்த பந்துகளை மிக நேர்த்தியாக வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் திசோன். Jayaraj Abhilashan, skipper, a lot of responsibility on his shoulder, has faced 16 deliveries so far and scored 6 runs with the boundary. Was scared outside the off stump, but again beaten. All ends up. Seems to be contributing to the wind which is blowing across. டிரைவ் ஒன்றுக்கு போயிருந்தார், ஆனால் பந்து துடுப்பிலே படவில்லை, மாறாக ஒயிட் பந்தாக மாறி இருந்தது. எனவே இப்பொழுது திசோன் ஒரு ஒயிட் பந்தை வீசியிருக்கின்றார். ஒயிட் பந்துகளின் எண்ணிக்கை தான் அதிகமாக இங்கே இருக்கிறது. உதிரிகளை பொறுத்தவரையில் 8 உதிரிகள் இதுவரைக்கும். அதிகபட்ச ஓட்ட எண்ணிக்கை இப்போது ஹையர் ஸ்கோராக ஒயிட் தான் இருக்கின்றது. அதுக்கு பிறகுதான் அபிலாஷனின் 6 ஓட்டங்கள். இப்பொழுது அடுத்த பந்து ஆஃப் திசையில் தட்டிவிட்டு ஒரு ஓட்டத்தை வேகமாக ஓடி பெற்றுக் கொண்டார்கள். கடத்தரப்பான பாயிண்டிலே அந்த பந்தை தடுத்திருந்தார், ஆனால் அதற்குள் ஒரு ஓட்டத்தை ஓடி முடித்திருக்கின்றார்கள். எனவே இப்பொழுது மதீஷ பானுமன் தன்னுடைய முதலாவது பந்தை சந்திக்க போன்ற திசோனிடமிருந்து அபிலாஷன் தன்னுடைய 7வது ஓட்டத்தை எடுத்திருக்கிறார். இந்த வேளையில் இலங்கையின் ஒருநாள் குழாம், உலக கிணத்துக்கான குழாம் விளையாட்டு அமைச்சர் அங்கீகாரத்தோடு அறிவிக்கப்படுகிறது. இன்றைய நாள் இந்த 50 ஓவரில் கொண்ட போட்டி ஒன்று இங்கே பேட்டில் ஆஃப் தி சிங்கிங் ஃபிஷ் இடம்பெறுகின்ற வேளையில் உலகத்தின் மிகப்பெரிய பேட்டில் ஒன்றுக்காக இலங்கை அணி தயாராகி இருக்கிறது என்று மாலை புறப்பட இருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது குழாம் அறிவிக்கப்படுகின்றது. இங்கே திசோன் தன்னுடைய இந்த ஓவரின் கடைசி பந்தை வீச போகின்றார். புதிய துடுப்பாடு வீரர் பானுமன் தன்னுடைய திசோனிடமிருந்து சந்திக்கிற முதல் பந்தை சந்திக்க காத்திருக்கிறார். ஒயிட் பந்தாக இருக்க வேண்டும் இல்லை, ஆட்டம் இழப்புக்கான கோரிக்கை கால் காப்பிலே பட்டது, ஆனால் ரவுண்ட் டவுன் த லெக்காக இருக்க வேண்டும். நடுவர் அதற்கு எந்த ஒரு சலனத்தையும் காட்டவில்லை, ஓட்டம் எதுவும் இல்லை அந்த பந்திலே. Yeah, for those who are interested in knowing what the Sri Lankan squad is, the Sunchanaka captain, Kusal Mendis, Pathum Nisanka, Kusal Janit Pereira, Dimot Karunaratne, Charita Salanka, Dhananjay De Silva, Sadira Samaravikrama, Dunit Vellalage, Kasun Rajitha, Matisha Patirana, Lahiru Kumara, and along with that, Vanidu Asananga, Mais Tikshana and Dilshan Madhusanka are subject to fitness. And if they are not fit, if they are unfit, then Dushan Hemantha and Chamika Karunaratha will be drafted into the squad. இலங்கையின் குழாம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது, அதை பற்றியும் ரசிகர்களுக்கு இங்கே சொல்லலாம். அடுத்த ஓவரை ஆரம்பிக்க மீண்டும் வேக பந்து வீச்சாளர் வருகின்றார். வலதுகை வேக பந்து வீச்சாளர் இலங்கையின் குழாமை பொறுத்தவரையில் இன்றைய நாளில் அறிவிக்கப்படுகின்ற குழாம் தசுச்சானக தலைவர், குசல் மெண்டிஸ் உப தலைவர், அதுபோல வனிது ஹசரங்க, மகேஷ் தீக்ஷன், டில்ஷான் மதுஷங்கா ஆகிய 3 பேரும் அணியிலே பெயரிடப்பட்டிருந்தாலும் உபாதைகள் காரணமாக அவர்கள் முழுமையாக உடற்தகுதியோடு இருந்தால் மட்டுமே அவர்கள் குழாமில் இடம்பெறுவார்கள். இவர்களை தவிர பேத்தும் நிசங்க, குசல் ஜனி பெர்ரா, திமுத் கருணார்த்தம். இப்பொழுது அடுத்த ஓவர் ஆரம்பிக்கிறது. வலதுகை வேக பந்து வீச்சாளர் மீண்டும் அபிலாஷனுக்கு. அபிலாஷன் மிடானில் தட்டிவிட்டு ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்துக்கின்றார். ஓட்டங்களை மாற்றிக்கொண்டது. ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன் என்பது மிக முக்கியமானது. தங்களுக்கு இடையில் ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டு 2 துடுப்பாட்ட வீரர்களும் பந்துகளை சரியாக எதிர்கொள்வது. எனவே பானுமன் இப்பொழுது பந்தை சந்திக்கின்ற நேரம். அணியை தொடர்ந்தால் அசலங்க, தனஞ்சய் டி சில்வா, சதீர சமரவிக்ரம, துனித் வெல்லாலகே, கசுன் ராஜித, மதீஷ பத்ரன், அகிரு குமார் ஆகியோர் இந்த குழாமில் இடம்பெற்றுகின்றார்கள். மேலதிகமாக இவர்களுக்கு உபாதை ஏற்பட்டால் ஆடக்கூடியதாக இப்பொழுது மேலதிகமாக 3 வீரர்களும் தெரிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை இங்கே பார்க்கிறோம். எனவே தாசுன் சானகவின் தலைமையிலான இந்த குழாம் இன்று மாலை புறப்பட்டு செல்ல போகின்றது. The score moves on to 21 for the loss of 2 wickets. We are in the 9th over of the game. That's edge through the slips, and that's 4 runs. That's a streaky one, lucky 4, but I think the Michaelman would really take it in, because that takes the score on to 25 for the loss of 2 wickets off the bat of the edge of Matisha Banuman. 25 for the loss of 2 wickets. We are in 8.2 overs. That's a slightly streaky one off the edge. Possibly he opened the face of the bat a little bit as well. But again, a welcome 4 runs for the boys from St. Michael's. பவுண்டரி ஒன்று கிடைத்திருந்தது, அது இதுக்கு முதல் வீசப்பட்ட பந்தில். எனவே ஓட்ட எண்ணிக்கை இப்பொழுது 25 அதிகரித்திருக்கிறது. பானுமனுக்கு அந்த ஓட்டம் அதிர்ஷ்டவசமாக கிடைத்த ஒரு ஓட்டமாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஓட்ட எண்ணிக்கை என்பது முக்கியமானது. இப்பொழுது அடுத்த பந்து அரவுண்ட் த விக்கெட் மூலமாக இப்பொழுது சிறப்பான ஒரு பந்து. இந்த டர்ஃப் இல்லை மேட்டிங் ஆடுகளத்திலே டர்ஃபிலே பந்து எகிரி குதிப்பதை போல எகிரி குதித்து விக்கெட் காப்பாடுறதுக்கு போயிருந்தது. கௌதம் நன் மிகச் சிறப்பாக பந்து வீசியிருந்தார். இந்த பந்தை இடதுகை தொடுபாடு வீரர் அந்த பந்தை விக்கெட் காப்பாளரும் அப்படியே விட்டிருந்தார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை.
You'll always see that the boys from Michaels have been very tentative out in the back foot play, not very solid, just trying to sort of open the face out. They try to fish outside the off stump. Way wide outside the off stump. No chance of a run. Possibly lucky not to be wide as well. Probably within the tram lines. பாடசாலை கிரிக்கெட்டிலே பொதுவாக பார்ப்பதற்கு அபூர்வமான ஒரு விடயம் இந்த பந்துகளை விடுவது, லீவ் செய்வது, எந்தெந்த பந்துகளை அடிப்பது, அதைவிட முக்கியம் எந்தெந்த பந்துகளை விடுவது என்று சொல்லி நாங்கள் அறிந்து கொள்வது மிக முக்கியமானது. இப்போது பார்க்கும்போது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் தேர்ந்த துடுப்பாட்ட வீரர்கள் சில பந்துகளை தொடாமல் விடுவது நல்லது என்று சொல்லி முடிவெடுத்து அவர்கள் ஆடிக்கொண்டிருப்பது உண்மையில் சிறப்பான ஒரு விடயம். 50 ஓவர்கள் 300 பந்துகள் இருக்கின்றன எங்களுக்கு. 2 விக்கெட்டுகள் இப்பொழுது போயிருக்கின்றன. ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்ற நம்பிக்கையில் அவர்கள் சிறப்பான முறையில் பந்துகளை அவற்றுக்கேற்ற அந்த பந்துகளின் தரத்துக்கேற்ற விதத்திலே ஆடிக்கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம். இந்த பந்திலும் எந்த ஒரு ஓட்டமும் இல்லை. கௌதமன் மிகச் சிறப்பாக தன்னுடைய 2வது ஓவரை பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். சற்று முன்னால் பெறப்பட்ட அந்த 4 ஓட்டமும் ஏஜ் மூலமாக தேர்ட் மேன் வழியாகவே பெறப்பட்டது. எனவே இப்பொழுது 5 பந்துகள், இதுவரைக்கும் அவர் 5 ஓட்டங்களை கொடுத்திருக்கின்றார். இந்த ஓவரில் முதல் ஓவர் மெய்டன் ஓவராக வீசியிருந்தார். இப்பொழுது கடைசி பந்து. கடுமையான வெயில் இருந்தாலும் நல்ல குளுமையான காற்று வீசிக் கொண்டிருக்கிறது மைதானத்தின் குறுக்கே. எனவே ரசிகர்களுக்கோ கழுத்தரப்பாளர்களுக்கோ பெரிதாக வியர்வை சிக்கல் இங்கே இருக்காது. ஓட்டம் ஒன்றை பெற முனைந்தார், ஆனால் அபிலாஷன் திருப்பி அனுப்பிவிட்டார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. அந்த பந்திலே ஓட்டம் எதுவும் இல்லாமல் முடிவடைகிறது. 9 ஓவர்கள் 25 ஓட்டங்கள், இப்பொழுது 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து. Good delivery, played towards cover. No chance of a run. The score remains on 25 for the loss of 1 wicket. Then the 10th over, the last over of power play. That's another wide. That's another wide. That's wide number 9. The score moves on to 26, so they've already bowled 1.5 overs additional to the 9.1 over legal delivery they've already bowled. இன்னமும் வைட் தான் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறது. வைட் தான் 9 ஓட்டங்கள். வைடுக்கு பிறகுதான் அபிலாஷனின் 8, மதீஷ பானுவன் 4, சிவோன் ஸ்பெக் 5 ஓட்டங்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள். மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணி 9 ஓட்டங்களை வைடாக கொடுத்திருக்கிறது. மீண்டும் டிசோனின் பந்து, சிறப்பான பந்து ஒன்று துடுப்பாட்ட வீரரின் துடுப்பை தாண்டி விக்கெட் காப்பாடுறதுக்கு போயிருந்தது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. Very, very good delivery indeed. They've been mixing up. They've been bowling too many wides, but in the meantime, in the middle of all these wides, they've also bowled few jaffers. They've been bowling very well in patches. But if they can get their radars right, I think they will be a real threat. They could have been in a much better position than what they are in right now. But on the other hand, the Michaelites, it's been a real struggle for them. Been struggling to get runs. They're struggling to put bat and bowl. The only batsman who has been looked in any form of comfort is the skipper Abhilashan, and the Michaelites and the entire spectators will be looking forward for the Abhilashan to play a solid innings. அபிலாஷன் நம்பிக்கை தரும் விதமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். அவரது ஃப்ரண்ட் ஃபுட் துடுப்பாட்டம் மிக சிறப்பாக இருக்கிறது. பந்துகள் பதியும் இடத்துக்கு தன்னுடைய காலை கொண்டு சென்று சிறப்பாக ஆடி வருகிறார். ஷார்ட் பிச் பந்து ஒன்று, சிறப்பான பவுன்சர் ஒன்று. டிசோன்
முன்னால் வந்து இவர் ஆடுவதை பார்த்து கொண்டிருந்தார். நாங்கள் எவ்வாறு அவருடைய ஃப்ரண்ட் ஃபுட் பிளேயை பற்றி பாராட்டி கொண்டிருந்தோமோ டிசோனும் அதை அவதானித்திருக்கின்றார். உடனடியாகவே ஒரு ஷார்ட் பிச் பந்து, பவுன்சர் பந்து ஒன்றை வீசியிருக்கின்றார். நடுவர் தோளுக்கு மேலே சென்ற முதலாவது பந்து என்று சொல்லி ஒரு எச்சரிக்கை வழங்கியிருக்கிறார். அவரது உயரத்துக்கும் அவரது பந்து வீச்சு பாணிக்கும் மிக இலகுவாக அந்த பவுன்சர் பந்து வந்திருந்தது. உடனே அடையாளம் கண்டு கூட அபிலாஷன் சுதாரித்துக் கொண்டார். விக்கெட் காப்பாற்ற சிறப்பாக அந்த பந்தை தடுத்திருக்கிறார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. This one had looked very sharp in his bowling. I mean, except for the fact that when he gets his radar right, he looked a real threat. Possibly he looks the best out of the current lot whom we have already seen. He's been pretty sharp. He's been able to move the ball around a bit. And he's generated good pace and bounce as well. The only problem is that he's bowled a few wides. And if we can just curtail on that, he could be a real threat in the matches, in the current match as well as in the matches to come. மீண்டும் ஒரு ஓட்டம் வந்த பந்து ஓவர் நிற்கு வருகிறது. 26 ஓட்டங்கள் 10 ஓவர்களில். சிறப்பான பந்துவீச்சு ஒன்று. திசோன் தன்னுடைய 4வது ஓவரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். 8 ஓட்டங்களை மட்டுமே கொடுத்திருக்கிறார். 10 ஓவர்கள் 26 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட்டுகள் இருந்து சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணிதான் நாணய சுழற்சியில் வென்றது. இந்த முதல் 10 ஓவர்களை பொறுத்தவரையில் மெத்தடிஸ்த கல்லூரி அணியின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. மெத்தடிஸ்த மத்திய கல்லூரி அணி 2 ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்களை எடுத்திருக்கின்றது. அதுபோல முதல் 10 ஓவர்களில் வெறும் 26 ஓட்டங்களை மட்டுமே கொடுத்திருக்கின்றது. பவர் பிளே 1 முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது. End of the first power play, St. Michael's College 26 for the loss of 2 wickets. Both the opening batters are back in the hut. Skipper Abhilashan and Matisha Banuman at the wickets right now, trying to rescue the team from the doldrums where they're in right now, and they're hoping to put up a good partnership to put up a score which they can defend. On the right hand side of the ground, we could see crowd building up, a lot of Michaelites with this red and blue, nice colorful. That's on the leg side again, another wide. That's wide number 10 if I remember right. வைட் பந்து ஒன்று மீண்டும் 10வது வைட். வைட் தான் இப்பொழுது முதலாவதாக இந்த இரட்டைப்படை ஓட்டங்களை எடுத்திருப்பது. டபுள் டிஜிட் இப்பொழுது வைட் பந்துக்கு தான் கிடைத்திருக்கிறது முதல் தடவையாக. எனவே 10 ஓட்டங்கள். என்னென்னாலும் போட்டி பிக் மேட்சாக இருந்தாலும் நட்பு கொண்ட பாடசாலைகள். எனவே சிநேகபூர்வமாக 10 ஓட்டங்களை வழங்கி மகிழ்வித்திருக்கிறார்கள் மெத்தடிஸ்த மத்திய கல்லூரி என்று நம்புகிறேன். இப்பொழுது மீண்டும் அடுத்த பந்து ரவுண்ட் விக்கெட் மூலமாக பானுமன் அந்த பந்தை தொடாமலே விட்டுவிட்டார். விக்கெட் காப்பாளருக்கு அந்த பந்து போனது. துடுப்பாட்ட பயிற்றுவிப்பாளர்கள் அண்மை காலமாக இந்த லீவிங் என்ற ஒரு கதையை சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை என்று பொதுவாக சொல்லப்படுவது உண்டு. அடிப்படையிலிருந்து இது பேசிக்காக இந்த துடுப்பாட்டத்துக்கு தேவையான அடிப்படை நுட்பங்களாக சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை. ஆனால் இன்றைய போட்டியை பொறுத்தவரையில் எட்ஜ் கொடுக்கக்கூடாது, விக்கெட் காப்பாடுறதுக்கு இலகுவாக பிடி கொடுக்கக்கூடாது என்பதில் மிகுந்த கவனமாக துடுப்பாட வீரர்கள் இருப்பதை பார்க்கிறோம். இப்பொழுது அடுத்த பந்து லெக் திசையில் வைட் பந்து என்று நம்புகிறேன். நடுவர் மீண்டும் வைட் பந்து என்று அறிவித்திருக்கிறார். Wide number 11. As you said, the Central College boys have been very generous. Maybe like they're trying to give some gifts for the Michaelites to celebrate the 150th year. They've already given 11 wides in the form of gift, and that means 11 extra deliveries as well. So it's a show of generosity, I would say. அடுத்த பந்து இப்பொழுது அரவுண்ட் தி விக்கெட். சிறப்பான பந்து ஒன்று. ஆனால் எந்த ஒரு ஆபத்தையும் துடுப்பாட வீரருக்கு வழங்கவில்லை. துடுப்பாட வீரருக்கு தெரியும் அந்த பந்தில் தனக்கு எந்த சிக்கலும் இல்லை என்று. எனவே நேரடியாக விக்கெட் காப்பாளருக்கு செல்வதற்கு அதை அனுமதித்திருந்தார். கௌதம்னன் தன்னுடைய 3வது ஓவரை வீசி கொடுக்கிறார். இதுவரைக்கும் அவர் ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருக்கிறார். இதுவரைக்கும் பந்து வீசியாளர்களை பொறுத்தவரையில் திவர்ஷன் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருந்தார். டிசோ 4 ஓவர்கள் சிறப்பான பந்து வீச்சு. ஆனால் இதுவரை அவருக்கு விக்கெட் இல்லை. 8 ஓட்டங்களை கொடுத்திருக்கிறார். அதுபோல கௌதம்னன் இன்னும் ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்திருந்தார். 7 ஓட்டங்களை கொடுத்து ஷாருபவன் உதயராசா 1 ஓவர் மட்டும் வீசியிருந்தார். இதுவரைக்கும் ஓட்டம் எதுவும் கொடுக்கவில்லை. சிறப்பான நேர்த்தியான பந்து தட்டிவிட்டார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. No, it's good to see a lot of crowd for a cricket match in Batticaloa. I mean, those who have not been to Batticaloa, those who are not sort of connected to Batticaloa, have never heard of such cricket being played in Batticaloa. I think Batticaloa is more known for possibly basketball and possibly a bit of soccer here and there. And I'm told that very famous for kabaddi as well. But it's very heartening to see a good crowd, a very, very disciplined crowd supporting both the schools. And a streak is shot, but no runs.
with all their flags and noises and fanfare. It's good to see cricket being so vibrant in Batticaloa between the two schools. அல்லே இந்த பந்து வீச்சில் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் ஒன்றை பார்த்தோம். உடனடியாக ரவுண்ட் த விக்கெட் மூலமாக வந்து கொடுத்தவர் ஓவர் த விக்கெட் மூலமாக பந்து வீச்சை மாற்றி ஒரு முனைப்பொன்றை செய்திருந்தார். துடுப்பாட்ட வீரர் அந்த பந்தைக்கு லெக் திசையில் அடிக்க முடிந்திருந்தார். ஆனால் பந்து கால் காப்பிரைப்பட்டிருந்தது. டவுன் த லெக் என்ற காரணத்தால் ஆட்டம் இழப்புக்கான கோரிக்கையை ஒரேடியாக நடுவர் முன்வைக்கவில்லை. சிறப்பான பந்து ஒன்று. மைதானத்தில் நாங்கள் 2 கல்லூரிகளதும் பாடசாலை மாணவர்கள், பழைய மாணவர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் ஆகியோரை பார்க்கிறோம். அதிக அளவில் இங்கே ரசிகர்கள் திரண்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைய நாள் ஒரு கோலாகலமான திருவிழா நாளாக மாறுகின்றது. மட்டக்களப்பு மண்ணை பொறுத்தவரையில் மட்டக்களப்பு நகரமே இங்கே இருப்பது போல மைதானம் முழுவதும் ஏராளமான ரசிகர்கள். ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு, இந்த சாம்சங் போன் ஒன்று கையிலே கிடைத்திருக்கிறது. டுவோ சிம் போடக்கூடிய ஒரு போன். யாராவது இந்த போனை தொலைத்திருந்தால் இங்கே நேர்முக வர்ணனை நடந்து கொண்டிருக்கிற இடத்தை கிட்ட வந்து நீங்க அந்த போனை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஒரு சாம்சங் போன் யாராவது தொலைத்தவர்கள் வந்து இந்த போனை பெற்றுக்கொள்ளலாம். எங்கள் கையில் இருக்கிறது சாம்சங் டுவோஸ் போன். 4 மிஸ்கால் தருகிறது. நேரம் 10:26 என்று காண்பிக்கப்படுகிறது. அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தி யாராவது வந்து இந்த போனை பெற்றுக்கொள்ளலாம். That's the end of the over. That's the end of over number 11. Talking about sporting culture in Batticaloa, I've got an interesting stat or interesting piece of information. I'm told that the oldest living Sri Lankan athlete is a Michaelite. And apparently he got into athletics only at the age of 50. And right now, he is 99 years old and still living and still preparing and practicing for athletics, elders athletic meet. His name is Mr. Albert Noel Chellappillai, born in 1924, and he was the first to. He's still apparently the oldest living Sri Lankan athlete in the country, and he's living in Trincomalee. அருள்மொழி அண்ணா ஒரு நல்ல தகவல் ஒன்றை பகிர்ந்திருந்தார் ஆங்கிலத்திலே. அதை பற்றி இங்கே எனக்கு கட்டாயமாக சொல்ல வேண்டும். இங்கே இப்போது இருக்கின்ற நாயல் செல்லையா பிள்ளை என்ற ஒருவர், இவர்தான் இப்பொழுது உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மிக வயது முதிர்ந்த மைக்கேலைட், சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரியை சேர்ந்த ஒருவர். அவர் இப்பொழுது 99 வயது, 99 நாட் அவுட். அவர் இந்த போட்டியிலே கலந்து கொள்கிறார், போட்டியை பார்க்க வருகிறார் என்பது இங்கே மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. ஆல்பர்ட் நாயல் செல்லப்பா பிள்ளை 1924ஆம் ஆண்டு பிறந்த ஒருவர். அவரை பொறுத்தவரை நாயல் என்று அவருக்கு மிக நெருக்கமாக அறியப்படுகிறது. That's out, LBW. Good delivery by Tison. Probing one. That's a big scalp of Abhilashan. He's gone. That's wicket number 3. 28 for the loss of 3 wickets. ஆட்டமிழப்போன்று இப்போது அபிலாஷன் மிக நம்பிக்கை தரக்கூடிய விதத்தில் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரியில் ஆடிக்கொண்டிருந்தவர் இப்பொழுது ஆட்டம் இழந்துகிறார். இந்த மைதானத்தில் கேட்கின்ற மிகப்பெரிய ஆரவாரம் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியினால் வழங்கப்படுகிறது. தாங்கள் மிக முக்கியமான விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறோம் என்று அவர்களுக்கு தெரிகிறது. அபிலாஷனை ஆட்டம் இழக்க செய்திருக்கிறார்கள். 28 ஓட்டங்களுக்கு இப்பொழுது 3வது விக்கெட், மிக முக்கியமான விக்கெட்டை இழந்திருக்கிறது சென்ட் மைக்கேல்ஸ். மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விக்கெட்டாக, ஒரு பெரிய விக்கெட், அவர்களது மிகப்பெரிய தூணொன்றை அவர்கள் சரித்திருக்கிறார்கள் என்பது உறுதியான விடயம். சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி அபிலாஷனை இழந்திருக்கிறது. இப்பொழுது புதிய துடுப்பாடு வீர ஆடுகளத்துக்கு வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார். Very good delivery indeed. Pitched up, trying the batsman going for the drive, but possibly turned the bat a little bit. He was trying to play across the line. Caught right in front of the stumps. LBW holds this on. திஷோன் இதுவரை விக்கெட் எடுக்காமல் இருந்தவர். திஷோனின் பதவிச்சில் தான் LBW முறை மூலமாக சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் தலைவர் ஆட்டம் எடுத்திருக்கிறார். இப்பொழுது அழகராஜ் லதர்ஷன் மற்றொரு வலதுகை துடுப்பாடு வீரர் ஆடுகளத்துக்கு வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார். எனவே அபிலாஷனின் ஆட்டம் இழப்பு 8 ஓட்டங்கள், 26 பந்துகளை சந்தித்து 8 ஓட்டங்களை பெற்றவர் ஆட்டம் இழந்து போயிருக்கிறார். 12வது ஓவர் 3வது விக்கெட்டை இழந்திருக்கிறது. வெறும் 28 ஓட்டங்களுக்கு சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி. பெரிய ஓட்ட எண்ணிக்கை ஒன்றை செல்வதற்கு இப்பொழுது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய இணைப்பாட்டம் ஒன்று தேவைப்படும். அந்த இணைப்பாட்டத்தை கட்டி எழுப்ப பொறுமையான துடுப்பாட்டம் ஒன்று தேவைப்படுகிறது என்பது முக்கியமானது. நாங்கள் நாயல் செல்லப்பா பிள்ளை 99 நாட் அவுட்டாக இருப்பவரை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம். சென்ட் மைக்கேல்ஸின்
செல்லப்பிள்ளை நாயல் செல்லப்பிள்ளை அவர்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் தலைவர் ஆட்டம் எடுத்திருக்கின்றார். ஆனால் இப்பொழுது 2 நாட் அவுட் வீரர்கள் தேவைப்படுகின்றார்கள் பெரிய அளவு இணைப்பாட்டம் ஒன்றை புரிவதற்கு. இந்த லதர்ஷன் மற்றும் பானுமன் ஆகியோரால் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு தேவையான அந்த திடப்படுத்தல் இணைப்பாட்டத்தை வழங்க முடியுமா? Continue on Mr. Albert Noel Chellapillai. I mean, as I said before, he started athletics during his 50s, and apparently he's used the river right in front of his house to practice as a training ground, and he's been part of doing stuff like 5-kilometer walks, 200 meters, javelin throw, and so on and so forth. And also, I think he spent 5 years in Canada, and he had tried his hands in darts as well during that time. And apparently, he's still 99, and apparently he's still training for future athletic meets. But apparently, the COVID has had a slight impact on him. But still, back on track, training. Good to see somebody like at the age of 99 still training for athletics, whereas many of us would find it difficult to walk. இலங்கையின் 2 பெரும் பழம்பெரும் கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான போட்டி என்று சொன்னால் சுவாரஸ்யமான வரலாறுகள் பல வரும், பல சுவாரஸ்யமான கதைகள் வரும். சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி ஏற்கனவே புகழ்பெற்ற சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி புகழ்பெற்ற பல விளையாட்டு வீரர்களை இலங்கைக்கு வழங்கியிருக்கிறது. அதுபோல மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியும் அவ்வாறுதான் புகழ்பெற்ற பல பிரமுகர்கள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களை கொண்டு வந்திருக்கிறது. மட்டக்களப்பு கூடை பந்தாட்ட போட்டிகளுக்கு மிக பிரபலியம் பெற்றது. இது மட்டுமில்லாமல் கிரிக்கெட், கால்பந்து என்று சொல்லி பலவிதமான போட்டிகள், அண்மை காலமாக தடகள போட்டிகள் மற்றும் இந்த போட்டி இடம்பெறுகின்ற சிவானந்த கல்லூரியிலிருந்து பல பேர் மல்யுத்தத்தின் மூலமாக பதக்கங்களை வென்றெடுத்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள். எனவே மட்டக்களப்பு மண் பல வெளிநாட்டு வீரர்களை திறமையானவர்களை அடையாளம் கண்டு தந்திருக்கின்றது. ஷேவானின் சிறப்பான பந்து ஒன்று பவுன்ஸ் ஆகி பந்து எடுத்திருந்தது. இந்த மேட்டிங்கிலே பந்துகளை குத்தி போடுவது, இந்த பவுன்ஸ் எடுப்பது என்பது அவ்வளவு இலகுவான விடயம் கிடையாது. ஆனால் ஷேவானை பொறுத்தவரையில் ரொம்ப சிம்பிளாக அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார். 2-3 பந்துகள் எகிரி குதித்திருந்தால் இந்த பந்து புதிய தொடுப்பாட்ட வீரருக்கு கொஞ்சம் கலவரத்தை கொடுத்திருக்க. நிச்சயமாக சிறப்பான பந்து ஒன்று. 28 ஓட்டங்கள். இது 12வது ஓவர். 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து சற்று தடுமாறி கொண்டிருக்கிறது சென்ட் மைக்கேல்ஸ். இதோ டிசோனின் அடுத்த பந்து சிறப்பான ஓட்டம் எதுவும். Good. I think Tison has been able to hit the seam. That's why I think he's getting the lift. He's not trying to sort of float the ball. He's just trying to hit the seam to get some deviation and bounce. And that's his strength so far. But having said that, Lathershan in the last couple of deliveries was able to come forward, negate anything, and able to sort of play solidly. So it looks good so far, but let's see how it goes. அருள்மொழியான சொன்னது போல டிஸ்மன் தன்னுடைய சீமை சிறப்பாக பயன்படுத்துகின்றார். அதுபோல பந்துகளை வீசுகின்ற அந்த முனைப்பில் மாறி மாறி அவர் ஆஃப் சைடில் just outside the off stump. அதுபோல இல்லாவிட்டால் தொடுப்பாடு வீரன் உடலுக்குள்ளே அந்த பந்துகளை வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். மறுபக்கம் வீசுகின்ற கௌதம்னன் தன்னுடைய கிராசிங்கை அதிகமாக பயன்படுத்துவதை பார்த்து இந்த சீம் என்பதை இந்த மேட்டிங் ஆடுகளத்திலே பயன்படுத்துவது என்பது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஆனால் இதுவரைக்கும் ஓட்டங்களை குறைவாக கொடுத்து சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாங்கள் இந்த மைதானத்தில் ஓட்டங்கள் வேகமாக பெறப்படும், பந்து வேகமாக பயணிக்கும் என்று பார்த்திருந்தோம். ஆனால் அதுக்கு ஆடுகளத்தை தாண்டி பந்து பயணிக்க வேண்டும். அப்பொழுது தான் பந்து வேகமாக பயணிப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம். இதுவரைக்கும் போன பவுண்டரிகள் 4 பவுண்டரிகளும் வேகமாக பறந்திருந்தன. அது ஓட்டங்களை பெறுவது சிரமத்தை எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள். காரணம் அவ்வளவு சிறப்பான பந்து வீச்சு மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி இதுவரைக்கும் ஓட்டங்களை மிக குறைவாகவே விட்டுக் கொடுத்திருக்கின்றனர். இப்போது மற்றும் ஒரு பந்து வீச்சு மாற்றம், சுழல் பந்து வீச்சு இதுவரை பெறவில்லை. இன்னொரு 2 பேரும் ஆடுகளத்தில் இருக்கின்றார்கள். 12 ஓவர்கள் 28 ஓட்டம். Back into the bowling is so far bowled 3 overs, given away 13 runs and taken 1 wicket. And Diversion, the ball is right arm off spin to Matisa Banuman. So far the Central College boys has used 4 bowlers. Diversion started proceedings, has bowled 3 overs, 1 for 13. Tison started on the other hand, and he's been superb. The pick of the bowlers so far: 5 overs, 1 for 9. Shadabanu Derasa, just 1 over, 1 maiden, no runs and no wickets. And Gautaman, 3 overs, 1 maiden, 1 for 7.
இப்பொழுது 13வது ஓவர் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ஸ்லிப்பிலே ஒரு கடுத்தரப்பதை வைத்திருக்கிறார்கள். பானுமன் பந்தை சந்திக்க போகிறார். இடது கை துடுப்பாடு வீரர் சிறப்பான பவுன்ஸ் ஒன்று. அந்த பந்து டர்ன் அண்ட் பவுன்ஸ், பந்து திரும்பியது, அதுபோல உயர்ந்தது, மிகச் சிறப்பாக. திவர்சன் இப்பொழுது தன்னுடைய அடுத்த ஓவரை ஆரம்பித்திருக்கிறார். இன்னும் ஒரு விக்கெட் எடுப்பது நிச்சயமாக மத்திய கல்லூரி அணிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆதிக்கத்தை கொடுக்கும். அதற்கான முயற்சியில் இறங்கி இருக்கிறார்கள். Again, wide outside the off stump, left alone. St. Michael's, I think, should look for some singles. Should be able to push it into the gaps, get some runs, get the scoreboard ticking. They've been stuck in one end, right, and allowing the bowlers to bowl at the batsman rather than get them to change things a little bit. 29 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 3 விக்கெட்டுகள் இழந்து திவர்சன் தன்னுடைய 4வது ஓவரை பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். மறுபக்கம் திசோன் 5 ஓவர்களில் 9 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை எடுத்திருந்தார். 3 விக்கெட்டுகள், ஆளுக்கு ஒவ்வொரு விக்கெட்டுகளை எடுத்திருக்கிறார்கள். திசோன் மற்றும் திவர்சன் இப்பொழுது பந்து வீசுகிற திவர்சன் மற்றும் கௌதம் நன் ஆகியோர் 4 பந்து வீச்சர்களை மட்டுமே இதுவரை மெத்தடிஸ்ட் கல்லூரி பயன்படுத்தியிருக்கின்றது. சிறப்பான பந்து ஒன்று ஆஃப் திசையில் ஒரு ஷார்ட் மிடோன் இல்லாவிட்டால் சிறி மிடோன் போல ஒரு கடத்தரப்பாடலை இப்பொழுது முயற்சி செய்து இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தத்தை துடுப்பாடு வீரர்களுக்கு கொடுக்கலாம் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி. கடத்தரப்பாடல்களை கொஞ்சம் பரப்பி விட்டுக்கிறார்கள். ஸ்லிப்பிலே ஒருவர் இருக்கின்றார். பந்து எகிரி குதிப்பதன் காரணமாக ஸ்லிப்புக்கு பந்து ஒன்று செல்லக்கூடும், பிடியாக மாறக்கூடும் என்ற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருக்கின்றது போல தெரிகிறது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை இந்த பந்திலும். But they've had 7 fielders inside the circle, so I think which is a good thing to do right now. I think they're not allowing the batsmen to take singles. But the problem is that the batters are not showing any intent to even take singles. They're just trying to sort of play around and stick around somehow. I think they should look for singles so that they can put the pressure back on the bowlers. But right now they're just meandering along, just trying to survive, and they're certainly not going to help the Michaelites. They should possibly look for singles, show some intent. They don't need to go for big hits, but just push for singles, keep rotating. 2-3 runs on over would really like to help them out to come out of this rut. மீண்டும் ஷாரு பவன் கொண்டு வரப்படுகின்றார். ஒரு ஓவர் மட்டும் பந்து வீசி இருந்தார், அது ஓட்டமற்ற ஓவராக வீசி இருந்தார். இப்போது மீண்டும் அவர் கொண்டு வரப்படுகின்றார் பந்து வீசுவதற்காக. போட்டியின் 14வது ஓவர். ஷாரு பவன் இப்பொழுது தன்னுடைய 2வது ஓவரோடு இடது கை சுழல் பந்து வீச்சாளர் ரவுண்ட் விக்கெட் மூலமாக பந்து வீசுகின்றார். வலது கை தொடுப்பாடு வீரருக்கு ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. லதர்சன் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ஓட்டத்தையும் எடுக்காமல் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். 5 பந்துகளை சந்தித்திருக்கிறார். மறுபக்கம் மத்தீஷ பனுமன் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். அவர் இதுவரைக்கும் 4 ஓட்டங்கள், ஒரு பவுண்டரி மூலமாக அந்த 4 ஓட்டத்தை எடுத்திருந்தார். 19 பந்துகளை சந்தித்திருக்கிறார். 29 ஓட்டங்கள், 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து லதர்சன் மீண்டும் ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. ஷாரு பவன் இதுவரை வீசிய பந்துகள் 8 பந்துகள், எந்த ஒரு ஓட்டத்தையும் அவர் கொடுத்திருக்கவில்லை. இது தன்னுடைய 2வது ஓவரின் 3வது பந்து. ஸ்டம்பிங் ஆட்டம் இழப்பு வந்து கோரப்படுகிறார். ஆமாம், ஆட்டம் இழந்திருக்கிறார். ஷாரு பவனும் ஒரு விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறார். 4வது விக்கெட் இழக்கப்படுகிறது. That's wicket number 4. That's wicket number 4. Ladarshan lured by that flight of the bowler and a beautiful piece of stumping by the wicket keeper. That's pretty good bowling and good keeping as well. St. Michael's
in deep, deep trouble. 29 runs for the loss of 4 wickets in 13.3 overs. விக்கெட் காப்பாடினால் ஸ்டம் செய்யப்பட்டு ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார் கௌசிகன் சந்து அணியின் தலைவர். மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணியின் தலைவர் ஸ்டம்ப் செய்திருக்கின்றார். மிக இலகுவாக லாபகமான ஸ்டம்பிங் ஒன்று. பிளைட் செய்யப்பட்ட பந்து கொஞ்சம் முன்னே வந்து ஆட முடிந்திருந்தார். பந்து லைனை தவற விட்டிருந்தார். இதனால் பந்து அவரை தாண்டி விக்கெட் காப்பாடுக்கு போயிருந்தது. மிகச்சிறப்பான ஆட்டமிழப்பு. That's the first runs after the water break. A single towards the deep extra cover region. The score moves on to 30 for the loss of 4 wickets. முப்பது ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து போட்டி சிறு
சிறப்பான இடைவேளைக்கு பிறகு ஆரம்பித்திருக்கிறது. அபுல் ஹரிஷ் புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக வந்து ஒரு ஓட்டம் ஒன்று எடுத்திருக்கிறார். ஷாருபவன் உதயராசா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றுகிறார். பந்து வீசிய 4 பந்து வீச்சாளர்களும் தலா ஒவ்வொரு விக்கெட்டுகளை எடுத்திருக்கிறார்கள் என்பது இங்கே சுவாரஸ்யமானது. அதேவேளை கவலைக்குரிய விடயம் என்னவென்று சொன்னால், சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரியின் எந்த ஒரு துடுப்பாட்ட வீரரும் இதுவரைக்கும் இரட்டைப்படை ஓட்டங்களை தாண்டவில்லை. உதிரிகள் தான் அவர்களது ஹை ஸ்கோர். இதுவரைக்கும் 12 ஓட்டங்கள். ஷிவான்ஸ்பெக் 5, ஈஷத்பேன் 0, அணித்தலைவர் அபிலாஷன் 8, மதீஷ பனுவன் இப்போது 4 ஓட்டங்கள் ஆட்டமிழக்காமல், லதர்ஷன் 7 பந்துகளை சந்தித்து ஓட்டம் எதுவும் பெறாமல் ஆட்டமிழந்தார். இந்த போட்டியில் 2வது 0. அதுபோல அபுல் ஹரிஷ் இப்பொழுது வந்தவுடன் 3 பந்துகளில் 1 ஓட்டத்தை பெற்று தன்னுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை ஆரம்பித்திருக்கின்றார். 14 ஓவர்கள் 30 ஓட்டங்கள், 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி மிகச்சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறது. மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி. Srikanth Tivarshan to bowl to Abul Harish, the new batsman, is already on 1 in 3 deliveries. 30 for the loss of 4 wickets. This is the 15th over, just about to commence. முன்னே காலை வைத்து ஒரு டிரைவ் அவ்வளவு நிச்சயமான நம்பிக்கையோடு அடிக்கப்பட்டதல்ல. திவர்சனுக்கு ஒரு உளவியல் ரீதியான வெற்றி என்று சொல்லலாம். அண்மைத்தான் கொழும்பு ஆர் பிரேமதாச மைதானத்தில் ஒரு 50 ஆல் அவுட் ஒன்றை பார்த்திருந்தோம் நாங்கள். அதையெல்லாம் தாண்டி சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி ஓட்டங்களை பெறும் என்ற நம்பிக்கையோடு சென்ட் மைக்கேல்ஸ் ரசிகர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள். இந்த ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டுக்கு செல்வது நல்லது என்று சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்துக்கொண்டு புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் அபுல் ஹரிஷ் தன்னுடைய 2 பந்துகளையும் சந்தித்திருக்கின்றார். ஆனால் இந்த 2வது பந்தை திவர்சன் மிகச் சிறப்பாக கொஞ்சம் முன்னே பந்தை பதித்திருந்தார். துடுப்பாட்ட வீரர் காதை முன்னே வைக்கின்றார் என்று தெரிந்தவுடன் தன்னுடைய பந்து வீசும் இடம், இல்லாவிட்டால் பந்து பதியும் இடத்தை மாற்றியிருந்தார் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. இந்த 3வது பந்து நிச்சயமாக துடுப்பாட்ட வீரருக்கும் பந்து வீச்சாளருக்கும் இடையிலான ஒரு போட்டியாக இருக்கலாம். 3வது பந்து முன்னே சென்ற அந்த பந்தை எடுத்து திருப்பி லெக் திசையில் திருப்பி ஒரு ஓட்டம் வேகமாக Quick single, managed to, he just rocked back. The batsman, the bowler thought he's going to camp on the front foot, but the batsman just wisely stayed on the back foot, just pulled it towards the mid-wicket region for a quick single. That was a very sharp one though, but good running between the wickets. 31 for the loss of 4 wickets. 31 இப்பொழுது 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து கடத்தற்பாளர் வேகமாக அந்த பந்தை ஸ்டம்புகளை நோக்கி எறிந்திருந்தார். ஆனால் துடுப்பாட்ட வீரர் ஒரு ஓட்டத்தை ஓடி முடித்திருந்தார். எனவே இப்போது மதீஷ பனுமனுக்கு துடுப்படுத்தான நேரம். இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் திவர்சன் இப்போது அவருக்கான கடத்தற்பு வியூகங்களில் சின்ன சின்ன மாற்றங்களை செய்கின்றார். உடனடியாக சிலி பாயிண்ட் ஒருவர் கொண்டு வரப்படுகிறார். நான் இதற்கு முந்தைய ஓவரில் சொல்லியிருந்தேன், சிலி பாயிண்ட் ஒருவரை கொண்டு வருவது இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தத்தை துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு கொடுக்கும் என்று. ஸ்லிப்பில் ஒருவர், சிலி பாயிண்டில் ஒருவர், அதுபோல பாயிண்ட் மற்றும் கலியில் 2 கடத்தற்பாளர்கள். எனவே அவரது வியூகம் முழுக்க துடுப்பாட்ட வீரரை துடுப்பை தாண்டி விக்கெட் காப்பாற்ற Off the outside edge, but poor sloppy fielding. First of all, the drop catch, and second the misfield, costing an additional couple of runs. So the score moves on to 33 for the loss of 4 wickets. The Centralites have been pretty generous in terms of, giving wides and additional runs, but the Michaelites have not been able to capitalize on it as yet. 33 for 4. மீண்டும் ஒரு பந்து பானுமன் மீண்டும் அதே போல அவரது துடுப்பின் எச்சிலை பட்டு இப்பொழுது காலி திசைக்கு அந்த பந்து செல்கின்றது. திவர்சன் சிறப்பாக இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரரை எவ்வாறு தடுமாற வைக்க முடியுமோ அவ்வாறு சிறப்பான முறையில் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். 33 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து. உடனடியாகவே சந்து தன்னுடைய கடத்தற்பாளர்கள் மாற்றம் ஒன்றை செய்து ஷாட் சிலி பாயிண்டாக இருந்த ஒருவரை ஷாட் கலி போல, சிலி கலின்னு சொல்வது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், எனவே ஷாட் கலியாக ஒருவரை கொண்டு வந்திருக்கிறார். புதிய இனோவேஷன், ஒரு கடத்தரப்பில் ஒரு சின்ன புதிய மாற்றம் ஒன்று, சிறப்பு மிகச் சிறப்பான பந்து வீச்சு உண்டு. துடுப்பாட்ட வீரரை தடுமாற வைக்கின்றார். இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் இந்த பனுமன் இந்த பந்துகளை எந்த இடத்திலே வந்து சந்திப்பது, முன்னால் காலை வைத்து சந்திப்பதா இல்லாவிட்டால் ஒரேடியாக பேக் ஃபுட்டிலேயே சென்று பந்தை சந்திப்பதா அந்த குழப்ப நிலையில் இருந்தார். அதுக்கிடையில் ஓவர் நிறைவுக்கு வருகிறது. 15 ஓவர்கள் 33 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து பனுமன் ஆட்டம் இழக்காமல் 4, அபுல் ஹரிஷ் 1. திவர்சன் தன்னுடைய மிகச்சிறப்பான 5வது ஓவரை பூர்த்தி செய்திருக்கின்றார். 5 ஓவர்களில் அவர் இப்பொழுது 16 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கிறார்.
I think the skipper Sandhu have been a little bit proactive sometimes, going on unorthodox, doing some interesting fielding changes. It's good to see. Now it's மீண்டும் அதே போல ஒரு கடுத்தரப்பு வியூகத்தை உருவாக்கியிருந்தார். ஒரு ஓட்டம் ஒன்றை பெற முனைந்திருக்கலாம், ஆனால் துடுப்பாடு வீரர்கள் 2 பேருக்கு இடையில் சரியான ஒரு புரிந்துணர்வுக்கான அழைப்பு ஒன்று இருக்கவில்லை என்ற காரணத்தால் ஓட்டம் எதுவும் பெறப்படவில்லை. இந்த கடத்தரப்பில் இப்போ அருள்மொழியான அந்த ப்ரோஆக்டிவ் கேப்டன்சி என்று சொன்னார், நடப்பதை எதிர்பார்த்து தங்களுடைய கடத்தரப்பு வியூகங்களை மாற்றுவது. அண்மை காலமாக நிறைய அணித்தலைவர்கள் இந்த ஒரு நாள் போட்டிகளிலும் பெருகடி போட்டிகளிலும் இது செய்து வருகிறார்கள். சிறப்பான ஒரு பந்து. இப்போது அந்த பந்து சுழல் பந்து வீச்சாளர் ஷாரு பவன் உதயராசாவிடம் இருந்து வீசப்பட்ட பந்தை துடுப்பாடு வீரர் கடத்தடுப்பாடு இருந்த அதே இடத்துக்கு தட்டியிருந்தார். உண்மையில் குனிந்து அந்த பந்தை எடுப்பது மிகுந்த சிரமமானது. ஆனால் அந்த இடத்திலே கடத்தற்பாளரை வைத்திருக்கின்றார் என்பது நிச்சயமாக எதிரணிக்கு ஆபத்தை தரக்கூடிய விடயம். சிறப்பாக சந்து தன்னுடைய கடத்தற்பாளர்களை பயன்படுத்தியிருக்கிறார். இந்த பந்து எந்த ஒரு ஓட்டமும் இல்லை. that was wide outside the off stump. Good bowling by Sharabavan. He's been trying to probe. He just tossed one outside the off stump, hoping that the batsman would go for a drive, but the batsman was good enough. Is that a drop chance? சிறப்பு, மிக சிறப்பு. இந்த மீண்டும் ஒரு பிடி ஒன்று தவற விடப்பட்டிருப்பதாக தெரிகிறது. கொஞ்சம் சிரமமான பிடிதான், ஆனால் இந்த வேளையில் பிடி எடுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்மையில் தவற விடப்படுவது அநியாயமானது. இது ஸ்லிப்புக்கும் இப்போது ஷார்ட் கலியில் இருந்த கடத்தற்பாடலுக்கும் இடையே அந்த பந்து போயிருந்தது. வேகமாக பந்து சென்றதன் காரணமாக உடனடியாக குனிந்து அந்த பந்தை பிடிக்க முடியாமல் இருந்தது. எனவே தப்பித்துக் கொண்டார் அபுல் ஹரிஷ். ஷாரு பவன் உதயராசா சிறப்பாக தன்னுடைய சுழல் வலையை பின்னிக் கொண்டிருக்கின்றார். இது அவரது 3வது ஓவர். இப்போது அதே போல 2 கடத்தற்பாளர்கள். மீண்டும் இந்த பந்து, அந்த பந்து எந்த ஒரு ஆபத்தும் இல்லை. நேரடியாக துடுப்பாடு வீரர் அந்த பந்தை தவற விட்டு விட்டார். 4 பந்து வீச்சாளர்கள் மாத்திரமே இதுவரை பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி தங்களுடைய கடத்தரப்பு வியூகங்களை சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறது. Quick single and run after a long time. 34 for the loss of 4 wickets. The previous delivery, it was a pretty good bowling indeed. Pitched on a good length, good line, turned away, got the edge. Everything went to the plan. The skipper had that fielder exactly at the same position for that catch, but somehow the catch was flowed. The 2 chances dropped so far within the score of 34 for the loss of 4 wickets. Michael Ives would have been in deeper trouble if those 2 chances have been held on to, but the 2 batters have survived and the match moves on. சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் இணைப்பாட்டம் ஒன்று அவர்களுக்கு பெரிதாக தேவைப்படுகிறது. இந்த 2 பேர் இப்பொழுது பனுமன் மற்றும் அபுல் ஹரிஷ் ஆகிய 2 பேரும் 5வது விக்கெட்டுக்காக புரிகின்ற ஓட்டங்களின் எண்ணிக்கை தான். சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி பெரிய ஓட்ட எண்ணிக்கை ஒன்றுக்கு செல்ல போகிறதா, சவால் விடுக்கக்கூடிய ஓட்ட எண்ணிக்கை ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள போகிறதா என்பதை காண்பிப்பதாக இருக்கும். இப்பொழுது மீண்டும் திவர்ஷன் பந்து வீச வருகின்றார். அவருடைய 6வது ஓவர். இதுவரைக்கும் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணி 4 பந்து வீச்சாளர்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். திவர்ஷன் 6வது ஓவர். ஷாரு பவன் இதுவரைக்கும் 3 ஓவர்களில் பந்து வீசி இருந்தார். இதோ வடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர். ஒரு ஓட்டம் இல்லை, ஒரு ஓட்டம் நிச்சயமாக கிடைக்கும். டீப் ஸ்காலில் கடத்தரப்பு இருக்கின்ற வீரருக்கு நேரடியாக பந்து. அவர் அந்த பந்தை விக்கெட் காப்பாற்ற காண்பிக்கிறார். ஒரு ஓட்டம். There was a short delivery pulled. I guess the batsman slightly missed out on that. Maybe it came a little slower. The batsman had to reach out for it, but managed to get a single. 35 for the loss of 4 wickets. Then Michael wouldn't actually mind that. They would like to have at least 2-3 runs and over for the next few overs to score a little bit more before they can launch as they go on. And as Losing said, they are certainly looking for a partnership, a sizable partnership. These 2 batters should bat deep in order to make a match of it. மைதானத்தில் இங்கே வெயில் 12 அடித்துக் கொடுக்கிறது. மட்டக்களப்பில் வெயில் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் என்று சொல்லி. ஆனாலும் மைதானத்தில் அந்த வெயிலை பொருட்படுத்தாமல் நிறைய இளையவர்கள், பாடசாலை மாணவர்கள், அதுபோல 2 கல்லூரிகளது பழைய மாணவர்களும் இங்கே மைதானம் முழுவதும் நிரப்பி இருக்கின்றார்கள், நிறைத்திருக்கின்றார்கள். நிழல் கிடைக்கும் இடங்களில் ஒரு சிலர் இங்கே இருப்பதை பார்க்கிறோம். ஒரு பக்கம் நீலமும் சிவப்பும் சென்ட் மைக்கேல்ஸின் கொடி, இன்னொரு பக்கம் பச்சையும் மஞ்சளும் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியின் கொடி என்று பறந்து கொண்டிருக்கிறது. மைதானத்தில் சகல முனைகளிலும் ரசிகர்கள் திரண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம். ஆண்கள், பெண்கள் என்று சொல்லி அனைவரும் ஒரு குடும்ப குதூகலமாக இந்த போட்டியை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இங்கே. ஆனால் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதாக இருந்தால் நல்லதொரு இணைப்பாட்டம், அதுபோல நல்லதொரு ஓட்ட எண்ணிக்கை ஒன்றை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். இதுவரைக்கும் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியின் போட்டியாகவே இந்த போட்டி இருக்கிறது. மீண்டும் ஒரு சிறப்பான பந்து.
மத்தீஷ பனுமன் அந்த பந்தை தட்டி விட்டார். ஆஃப் திசையிலே ஓட்ட விரும்பவில்லை. 35 ஓட்டங்கள் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து அருள்மொழியான இந்த போட்டி ஒரு லோ ஸ்கோரிங் த்ரில்லராக அமைய போகிறதா இல்லாவிட்டால் பெரிய ஒரு இணைப்பாட்டம் ஒன்று எங்களுக்கு காத்திருக்கிறதா? As I said, generally the low-scoring thrillers are the real matches to watch, you know, rather than the high-scoring ones. The low-scoring thriller, middling scores of 150, and you know the opponent either winning by 1 wicket or 2 wickets or possibly losing by a few runs. That's what I would be really hoping to. But again, to have that, I think these guys should have some sort of a score to defend. But right now, 35 for 4 in 15 overs, or 16th over rather, it's not enough at all. At least St. Michael should be looking at around 150, 140, 150 to make a match of it. லோ ஸ்கோரிங் த்ரில்லர்ஸ் எப்போதும் விறுவிறுப்பானவை. ஒரு 120க்கு 150க்கு இடைப்பட்ட அந்த மிடில் ஓட்ட எண்ணிக்கைகள் இருக்கும்போது நிச்சயமாக இரண்டாவதாக தொடுப்படுத்த மணிக்கும் ஒரு சின்ன கலவரம் ஒன்று தோன்றும். இந்த ஓட்ட எண்ணிக்கை அடையலாமா, ஆடுகளும் ரொம்ப ஆபத்தானதாக இருக்கிறதா என்று சொல்லி இப்போது 17 ஓவர்கள் நிறைவில் 35 ஓட்டங்கள் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து இந்த 33 ஓவர்கள் அதாவது 198 பந்துகள் இந்த வீசப்பட இருக்கின்றன. மத்தீஷ பனுமன் அபுல் ஹரிஷின் கையில் பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. அவர்களது இணைப்பாட்டம் மிக பெரிதாக நோக்கப்பட்டுகிறது. இப்பொழுது ஷாருபவன் தன்னுடைய 4வது ஓவரோடு வருகிறார். ஸ்ரீகாந்த் திவர்சன் 6 ஓவர்கள் 1 ஓட்டமற்ற ஓவர் 17 ஓட்டங்களுக்கு 1 விக்கெட். இதுவரை பந்து வீசிய 4 பந்து வீச்சாளர்களும் தலா ஒவ்வொரு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இருக்கின்றார்கள். மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியின் கரம் ஓங்கி இருக்கிறது இந்த போட்டியிலே. ஆடுகளத்தில் சின்ன சின்ன மாற்றங்களை செய்து கொண்டே இருக்கின்றார் தொடர்ந்து சந்து. இப்பொழுது கலியிலே ஒருவர், ஷார்ட் கலியிலே ஒருவர், அதுபோல அந்த கலியை கொஞ்சம் வைடான கலியாக மாற்றி இருக்கின்றார். பாயிண்ட் திசையில் ஒருவர், ஷார்ட் எக்ஸ்ட்ரா கவரில் ஒருவர் என்று ஆஃப் திசையில் ஒரு கடுத்தடுப்பு பொறியோடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மீண்டும் முதல் பந்து லெக் திசையில திருப்பி விடப்படுகிறது. 4 ஓட்டம் ஒன்றை பெறக்கூடிய வாய்ப்பு. Boundary, yes, that's a boundary. A boundary after a long time, possibly almost after 10 to 12 overs. That's something for the players for the spectators to cheer about. Something given to the Michaelman. That's a good shot indeed. Played very well. That's 4. 39 for the loss of 4 wickets. ஒரு ஸ்லாக் ஸ்வீப் ஒன்று கிடைத்த பந்தை பயன்படுத்திக் கொண்டார். இவ்வளவு நேரமும் ஷாருபவன் மிக சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்டவர். ஒரு லூஸ் பந்து ஃபுல்லாக விழுந்தது. அதை சிறப்பான முறையில் பயன்படுத்தி அபுல் ஹரிஷ் மிட் விக்கெட் திசை வழியாக நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகு ஒரு பவுண்டரி என்று எடுத்து சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி ரசிகர்களை குதூகலப்படுத்தியிருக்கிறார். 4 ஓட்டம், ஓட்ட எண்ணிக்கை 39. அபுல் ஹரிஷ் இப்பொழுது தன்னுடைய அணியின் தலைவர் அபிலாஷனின் ஓட்ட எண்ணிக்கையை சமப்படுத்துகிறார். 8 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது அவரது தனிப்பட்ட ஓட்ட எண்ணிக்கை. Talking about low-scoring matches, I remember watching a match at the Premadasa Stadium where Sri Lanka was bundled out for 214 against India. And India were about 170 odd when they lost the 3rd wicket. Still 15 overs to go and 40 odd runs to. Okay, then the score moves on to 40. So win about 15 overs, 40 odd runs to win. And I was actually there, and then I could see the public walking out saying that the match is all over. But ultimately, India ended up getting bundled out for 206. So Sri Lanka won that match by 8 runs on a turning track, and that was an absolute thriller, which we really enjoyed. And I was lucky. I was very happy that I didn't walk out with the crowd. I decided to stay back, just because I was like, what the hell? I paid and come for the match. Let me wait and wait for the next 15 overs and go off. The same was with me. I'll never walk out of the ground, even if the result is unfavorable for my team, because I will watch the match until the last ball is bowled, whatever the result is. இந்த அருள்மொழியான ஒரு விடயத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார். பிரேமதாச மைதானத்தில் முன்பு இடம்பெற்ற ஒரு போட்டி, இலங்கை அணி 213 ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளை எடுத்த பிறகு 214 ஓட்டங்கள் சகல விக்கெட்டுகளை எடுத்த பிறகு இந்திய அணி வெற்றி பெறுவதற்கு 15 ஓவரில் 40 ஓட்டங்களை பெற வேண்டியிருந்தது. ரசிகர்கள் நிறைய பேர் வெளியே போக ஆரம்பித்து விட்டார்கள். போட்டி முடிந்துவிடும், இந்தியா இலகுவா வென்றுவிடும் என்று. ஆனால் இறுதியாக இந்தியா 206 ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளை எடுத்து அந்த போட்டியை நானும் பார்த்து கொண்டது மைதானத்தில் இருந்து. எனவே அப்படியான ஒரு போட்டியாக இந்த போட்டி இருக்க போகிறதா, இல்லாவிட்டால் பெரிய ஓட்ட எண்ணிக்கை போது தூக்கி அடிக்கப்படுகிற பந்து 6 ஓட்டம் ஒன்று. இந்த போட்டியின் முதலாவது சிக்ஸர் பனுமன் மூலமாக கிடைத்திருக்கிறது. That's an absolutely wonderful shot. It lightens up the ground. A good hook indeed. A slog sweep of sorts over the mid-wicket fence or square leg fence, and that's a 6. The first 6 of the match. And that's by Matish Banuman. மிட் விக்கெட் திசையில் 6 ஓட்டம். இப்பொழுது பந்தை எடுப்பதற்காக ஏராளமான ரசிகர்கள் அந்த பக்கம். பந்து எடுக்கப்படுகிறது. ரசிகர்கள் பல பேர் அதை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். மிகச் சிறப்பான சிக்ஸர் ஒன்று. சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி
அந்த சிக்ஸர் ஒன்றை பெற்ற உற்சாகத்தில் இப்பொழுது ரசிகர்கள் இருப்பதை பார்க்கிறோம். பானுமன் இந்த பந்தை எதிர்கொண்டிருந்தார். ஷாருபவனின் பந்து 6 ஓட்டங்களாக மாறி இருக்கிறது. இந்த ஓவரில் ஷாருபவனின் பந்திலே அபுல் ஹரிஷ் ஒரு 4 ஓட்டம் பந்து எடுத்திருந்தார் மிட் விக்கெட்டிலே. இப்பொழுது மத்தீஷ பானுமன் ஒரு சிக்ஸர் ஒன்றை எடுத்திருக்கின்றார். எனவே 10 ஓட்டங்களை தாண்டிய முதலாவது ஓவராக இந்த ஓவர் மாறி இருக்கிறது. இது மட்டுமல்லாமல் ஓட்ட எண்ணிக்கை 46. அதுபோல மத்தீஷ பானுமன் இந்த போட்டியில் உதிரிகளை நிகர்த்த ஒருவராக மாறுகிறார். உதிரிகள் 12 ஓட்டங்கள். இப்பொழுது பானுமனின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 12. ஒரு ஓட்டம் ஒன்று எடுத்திருக்கலாம் இலகுவாக, ஆனால் ஓடுவதற்கான ஆர்வத்தை காட்டவில்லை மறுபக்கம் இருந்த துடுப்பாட்ட வீரர் அபுல் ஹரிஷ். ஓவர் இப்பொழுது 18 ஓவர்கள் நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றன. 46 ஓட்டங்கள் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து அதிகமான ஓட்டங்கள் பெறப்பட்ட 11 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்ட ஓவராக இந்த ஓவர் மாறி இருக்கின்றது. ஷாருபவன் உதயராசா தன்னுடைய 4 ஓவர்களில் இப்பொழுது 13 ஓட்டங்களை கொடுத்திருக்கின்றார். ஓட்ட எண்ணிக்கை 18 ஓவர்களுக்கு பிறகு 46 ஓட்டங்கள் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து. And the 6 ஓட்டங்கள், I mean, with the 6, you could see that the field got spread a little bit. I think the closing cordon has gone off. I guess that's exactly what the Michaels should do. They should possibly be a little bit more proactive. Again, I'm not saying that they should go for boundary and sixes, but they should work the ball around. Try to change the field. Try to put the bowling side off guard a little bit, so that they have more space to play with. 46 for the loss of 4 wickets at the end of 18th over. That's a very, very productive over indeed for the Michaelites. The Michael men rather managed to eke out 11 runs in that over. இப்போது மீண்டும் திவர்சன் அவருடைய 7வது ஓவர். அணித்தலைவர் சந்துவை பொறுத்தவரையில் திவர்சனை அதிகமாக பயன்படுத்தி இன்னும் ஒரு விக்கெட்டை எடுத்துக்கொள்ள பார்க்கிறார். சில வேளைகளில் இது திவர்சனின் இறுதி ஓவராக இருக்கலாம். இந்த ஸ்பெல்லில் மீண்டும் அவரை பிறகு கொண்டு வர அவர் முயற்சிக்கலாம். இதிலே அவர் விக்கெட் ஒன்றை எடுப்பதற்கான முனைப்பொன்றை காட்டுவார் என்று சொல்லி பார்த்திருக்கின்றார். கடந்த ஓவரில் 4 ஓட்டம் வரை எடுத்திருந்த அபுல் ஹரிஷ் இப்பொழுது திவர்சனை சந்திக்கும் நேரம். அபுல் ஹரிஷ் 9 ஓட்டங்கள், மதீஷ பனுமன் 12 ஓட்டங்கள். இந்த 2 பேர் தான் இப்போதைக்கு சென்ட் மைக்கேல்ஸுக்காக கூடுதலான ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அந்த சிக்ஸர் பெறப்பட்ட பிறகு மைதானத்தில் கடத்தடப்பாளர்கள் பல்வேறு இடங்களிலும் பவுண்டரிகள் லைனில் நிறுத்தி வைக்கப்படுகின்றார்கள். கிட்ட இருந்த பந்துவீச்சு கடத்தடப்பாளர்கள் ஓரளவு தூர போயிருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது மீண்டும் லெக் திசை நோக்கி செல்கின்றது. ஸ்குவாலிக் திசை நோக்கி 1 ஓட்டம் வேகமாக ஓடி அந்த 2 ஓட்டங்களை எடுத்திருக்கிறார்கள். ஆட்டம் இழப்புக்கான கோரிக்கை ஒன்று. ரன் அவுட் ஆன ஆட்டம் இழப்பு. மிக நெருக்கமாக தான் ஓடி வந்திருந்த நடுவர் இல்லை என்று மறுத்திருக்கிறார். ஸ்குவாலிக்கில் இருந்த கடத்தடப்பாளர் டீப் ஸ்குவாலிக்கில் இருந்து வேகமாக பந்து விக்கெட் காப்பாளருக்கு அனுப்பியிருந்தார். விக்கெட் காப்பாளருக்கு நேரே அந்த பந்து வந்திருந்தால் ஆட்டம் இழப்பு இருந்திருக்கலாம். ஆனால் உயர பாய்ந்து தான் அந்த பந்தை பிடிக்க வேண்டியிருந்தது. எனவே தப்பித்துக் கொண்டார் துடுப்பாட்ட வீரர். ஓட்ட எண்ணிக்கை 48. I think that's 1 run short signal by the umpire. I guess that's how it is. I mean, they took 2, but I think umpire signaled 1 run short. So it's possible because there's a short run, the batsman didn't squeeze properly. ஒரு ஓட்டம் சரியான முறையில் பெறப்படவில்லை. இல்லாவிட்டால் ஷார்ட் ரன்னாக அறிவிக்கப்படுகின்ற நடுவரினால். எனவே 47ஆகத்தான் ஓட்ட எண்ணிக்கை இருக்க வேண்டும். 48 அல்ல, ஒரு ஓட்டம் குறைவாகத்தான் இங்கே ஓடப்படுகின்றது என்று அறிவிக்கப்படுகின்றது. வேகமாக ஓடும்போது அதை ஆட்டம் இழப்பு மிக நெருக்கமாக ஓடி வந்திருந்த 4 விக்கெட்டுகளை எடுத்து மதீஷ பர்மன் 12, அபுல் ஹரிஷ் 10. அபுல் ஹரிஷ் சந்திக்கின்றார் திவர்சனின் அடுத்த பந்தை, அவரது 3வது பந்தை. இந்த பந்து சிறப்பு, ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. விக்கெட் காப்பாளர் பந்தை எடுத்திருக்கிறார் ஸ்ரீகாந்த் திவர்சன். அதுபோல பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த பக்கம் மதீஷ பர்மன் ஆட்டம் இழக்காமல் 12, அபுல் ஹரிஷ் 10 என்று சொல்லி ஓட்டங்களை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் 2 பேரும். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. இது போட்டியின் 19வது ஓவர். 47 ஓட்டங்கள் 4 விக்கெட்டுகள் இழந்து சற்று சோர்வாக இருந்த சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரியின் ரசிகர்கள் மத்தியில் இப்பொழுது ஒரு உற்சாகம். கடந்த ஓவரில் பெறப்பட்ட சிக்ஸர், பவுண்டரி ஆகியவற்றை தொடர்ந்து இப்பொழுது திவர்சன் அபுல் ஹரிஷுக்கு ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. ஓடுவதற்கு முனைந்தார், ஆனால் நின்று விட்டார் நடுவே. அந்த பந்தில் எந்த ஒரு ஓட்டமும் இல்லை. Tiverson in his 7th over so far has given away 17 runs and has taken 1 wicket. That's on the back foot shot.
pull towards the square leg region, a single. ஒரு ஓட்டம் மேலும் ஒரு ஓட்டம் கிடைத்திருக்கிறது. அபுல் ஹரிஷ் அதோடு ஓவர் நிறைவுக்கு வருகிறது. எனவே 49 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து முதலில் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டு 48 ஓட்டங்கள் 4 விக்கெட்டுகளை எடுத்து முதலில் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி. நாணய சுழற்சியில் வந்த பிறகு மட்டக்களப்பில் இன்றைய நாளில் 31 பாகை செல்சியஸாக வெப்பநிலை இருக்கிறது. ஆனால் பார்க்கும்போது வெயில் படீரென்று இருக்கிறது. பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு 35வது இந்த வெயில் இருக்கும் என்று சொல்லித்தான் என்ன தோன்றுகிறது. மிகச் சிறப்பான முறையில் இதுவரைக்கும் பந்து வீசுகின்ற மட்டக்களப்பு மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணி இந்த போட்டியில் ஆதிக்கம் செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. மீண்டும் பந்து வீசுவதற்காக ஷாரு பவன் தான் கொண்டு வரப்படுகிறார். கடந்த ஓவரில் அவர் 11 ஓட்டங்களை கொடுத்திருந்தார். துடுப்பாட்ட வீரர்கள் இப்பொழுது தங்களுக்கு இடையில் இடைப்பாட்டம் ஒன்றை கட்டி எழுப்பிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம். இந்த 2 பேரும் 5வது விக்கெட்டுக்கான இணைப்பாட்டமாக இதுவரை தங்களது விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்ட பிறகு 18 ஓட்டங்களை சேர்த்திருக்கிறார்கள். இந்த போட்டியில் பெறப்பட்ட கூடுதலான ஓட்ட இணைப்பாட்டம் இதுதான். இதற்கு முதல் 2வது விக்கெட்டுக்காக சிவோன் ஸ்பெக்கும் அணி தலைவர் அபிலாஷனும் சேர்ந்து 16 ஓட்டங்களை இணைப்பாடமாக எடுத்திருந்தார்கள். இப்பொழுது இந்த 2 பேரும் அபுல் ஹரிஷும் அவரோடு சேர்ந்து ஆடுகின்ற பனுமனும் சேர்ந்து தங்களுக்கு இடையில் 18 ஓட்டங்களை இணைப்பாடமாக எடுத்திருக்கிறார்கள். Sharu Bhavan to continue after the expensive last over, but still he is given away only 13 runs in 4 overs. That's a lofted shot driven towards long. Sorry, that's driven towards long off. ஒரு ஓட்டம் லாங் ஆஃப் திசையில் வேகமாக அடிக்கப்பட்ட டிரைவ் லாங் ஆஃப் கடத்தப்பட அந்த பந்தை தடுத்திருந்தார். ஒரு ஓட்டம். எனவே ஓட்ட எண்ணிக்கை இப்பொழுது 49. இங்க இருக்கிற பிரதான ஸ்கோர் 50 காண்பிக்கிறது இல்லை. அந்த ஒரு ஷாட் அங்கே கணக்கெடுக்கப்படவில்லை. எனவே 49 ஓட்டங்கள் தான் இப்பொழுது ஓட்ட எண்ணிக்கை. இப்போது அங்கே திருத்தப்படுகிறது. சிறப்பு 49 ஓட்டங்கள் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து மைதானத்தில் இருந்த ஸ்கோர் போர்டிலும் ஓட்ட எண்ணிக்கை இப்பொழுது சரியாக காண்பிக்கப்படுகின்றது. ஒரு பக்கம் மதீஷ வர்மன் 12, அந்த பக்கம் அபுல் ஹரிஷ் அவரை இப்பொழுது சமப்படுத்துகின்றனர் 12. 2 பேர் 12 ஓட்டங்கள். Just wondering whether you noticed that when they drive, they're not transferring the weight. I think they seems to be camping on the back foot a little bit. The weight is still on the back foot, or not balanced. They're not leaning onto the front. And that's 50 up for this Michaelites. 50 runs for the loss of 4 wickets. It was a long struggle, but now they're moving on a little bit. A good 50 so far. 50 for the loss of 4 wickets. This is in the 20th over of the game. பனுமன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஓட்ட எண்ணிக்கையோடு 50 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி 50 ஓட்டங்களை பெறுகிறது. 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து போட்டியின் 20வது ஓவர் 50 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது. இந்த 50 என்று சொன்னாலே நம்ம இலங்கை ரசிகர்களுக்கு இப்போது ஆகாத இலக்கமாக இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் பிடி ஒன்று கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. That's dropped. That's a bad miss indeed. That's an absolutely bad miss. It's a sitter. The fielder couldn't get under the ball. The fielder couldn't judge it properly. He was on the move. He didn't have a solid base and dropped a sitter. That's a big life for Abdul Haris. கையிலே கிடைத்திருக்கக்கூடிய இலகுவான பிடி சில வேளைகளில் சூரியோடு நேரடியாக கண்ணை குத்தியதாக இருக்கலாம். இலகுவான பிடி ஒன்று தவற விடப்பட்டுகிறது. ஆட்டம் இழக்காமல் தப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். இப்பொழுது ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற அபுல் ஹரிஷ் உடனடியாகவே அவர் தனக்கு பிடித்த இறைவனுக்கு நன்றியை சொல்லி இருந்தார் போல தெரிகிறது. அப்படி ஒரு அதிர்ஷ்டம் அவருக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பே இல்லை. 5வது விக்கெட்டாக மாறிக்க வேண்டிய நேரத்தில் தப்பித்துக் கொண்டிருந்தார். நாங்கள் அந்த பிடியெடுப்புக்கான வாய்ப்பை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஷாரு பவனுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய 2வது விக்கெட்டாக இருந்திருக்கும். அது வெளியே சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி தன்னுடைய 5வது விக்கெட் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. அதை சரியான ஸ்தானம் எடுத்து அந்த பந்தை பிடிப்பதற்கான நிலையை எடுத்திருந்தார். That's dropped. That's a bad miss indeed. That's an dropped by Sanustan. He should have taken it. He just missed it. So far 3 catches, 3 chances have been given by both these batsmen put together, and they couldn't make any use of it. So a life for Abdul Haris. Abdul Haris has given a couple of lives. He's got a couple of lives, and Matisha Banuman has got 1. Again, that's pushed through the slip region. No. It seems that they've left a few runs on the ground. They should have. There were a few occasions where there was single on offer, but the batters didn't grab it, so they were not alert to it. I guess the non-striker should take responsibility for that. He should have been alert, called the batsman, and gone through for that run. ஷானுஸ்கான் தான் அந்த பிடியை தவற விட்டவர். உண்மையில் ஒரு பெரிய பிடி எடுப்பு தவற விடப்படுகிறது நிச்சயமாக சொல்லலாம். காரணம் ஒரு இணைப்பாட்டம்.
மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணிக்கு சிக்கலை தரக்கூடிய ஒரு இணைப்பாட்டு முறை உருவாக்கி கொடுக்கிறார்கள். இங்கே அபுல் ஹரிஷும் அவரோடு சேர்ந்த பானுமனும். எனவே இப்படியான பிடிகெடுப்புகள் மிக முக்கியமானவை. அடிக்கடி ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுவது கேச்சஸ் வின் மேட்சஸ் என்று சொல்லி பிடிகள் தவற விடப்பட்டதால் எத்தனையோ பெரிய பெரிய கிண்ணங்கள் தவற விடப்பட்டுகின்றன. அதுவும் 50 ஓட்டங்களில் வைத்த ஒரு பிடி ஒன்று தவற விடப்படுகின்றது என்று வரும்போது இந்த கால சூழ்நிலையில் நிறைய பேர் இந்த அதிர்ஷ்டங்கள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு இழப்பு போல தெரியும். இதிலிருந்து புனித மைக்கேல் கல்லூரி அணி தனக்கான அதிர்ஷ்டத்தை உருவாக்கி கொள்ளுமா? அபிலாஷன் ஆட்டமிடத்திருந்தார் ஆரம்பத்திலே. இப்பொழுது அபுல் ஹரிஷ் இருக்கின்றார் 13, மத்தீஷா பனுமன் 13. இந்த 2 பேரும் சேர்ந்து ஓட்டு எண்ணிக்கை எவ்வளவு தூரத்துக்கு உயர்த்தி கொண்டு செல்ல போகிறார்கள் என்ற கேள்வி முக்கியமான ஒரு கேள்வி. ஒரு போன் கண்டெடுக்கப்பட்டதை பற்றி சொல்லியிருந்தேன். இப்பொழுது 2வது போன் கையிலே கிடைத்திருக்கிறது. அதே போல ஒரு சாம்சங், அது நீலம், இது கருப்பு. எங்கள் கையில இந்த அறிவிப்பாளர்கள் இருக்கின்ற பகுதிகளிலே நேர்முக வர்ணனை வழங்கப்படுகின்ற பகுதிகளில் இருக்கின்றது. இதுவும் சுவிட்ச் ஆன் நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு பந்து. டுவல் சிம் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு போன் ஒன்று. யாராவது இந்த போனை தொலைத்தவர்கள் இருந்தால் இங்கே வந்து சரியான அடையாளத்தை சொல்லி பெற்றுக் கொள்ளலாம். இங்கே கோகு ஸ்ரீகுவன் அந்த போனை கையிலே வைத்திருக்கின்றார். இப்பொழுது மேலும் ஒரு பந்து வீச்சாளர் மாற்றம் கொண்டு வரப்படுகிறார். ஆச்சரியம் எனக்கு, இங்கே மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணி ஒவ்வொரு வேரியேஷனை கொண்டு வருகிறது. இப்பொழுது லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர் ஒருவர் உள்ளே வந்திருக்கிறார். புதிய பந்து வீச்சாளராக நித்திய தர்ஷன் லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர். ஒரு பிளாட் ஆம் ட்ராஜெக்டரி ஆக்ஷன் உள்ள ஒரு லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளரை பார்க்கிறோம். நாங்கள் அண்மை காலமாக ரவுண்ட் ஆம் ஆக்ஷன் உள்ள பந்து வீச்சாளர்களை பார்த்தோம். இது உயரமான ஒரு லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர். 2 பந்துகள் இதுவரை ஓட்டங்களை கொடுக்கவில்லை. வேகமாக பந்தை உள்ளே தள்ளுகின்றார் லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர்கள். அண்மை காலத்தில் பிளைட் எடுப்பதை பார்த்திருக்கிறோம். வனிது ஹசரங்க போன்ற பந்தை கொஞ்சம் ஸ்லாண்டாக உள்ளே தள்ளிவிடக்கூடிய ஒரு பந்து வீச்சாளர் நான் இங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். லைட் செய்யப்பட்ட பந்து இப்போது. That's an interesting bowling action. I suppose it probably has a fast arm, but he's bending it a little too low. So let's see how the kick goes on. கொஞ்சம் வியாஸ்காந்தம் தெரிகிறார் இந்த பந்து வீச்சு பாணியை பார்க்கும்போது. கடைசியாக இந்த டெலிவரி ஸ்ட்ரைடிலே உயரமான ஒரு லெக் ஸ்பின்னரை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அண்மை காலமாக பந்து வீசி வருகின்ற இலங்கையின் இளம் பந்து வீச்சாளர் வியாஸ்கான் ஞாபகம் வருவார். இவரது பந்து வீச்சு பாணியும் அந்த உயரத்தை வைத்து பார்க்கும் போதும் கடைசியாக பந்து வீசி தள்ளும் போதும் அவ்வாறு தெரிகின்றார். சிறப்பான டேர்ன் ஒன்று, ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. Having a quick arm speed, but the ball is coming out very slowly out of the hand. So possibly very deceptive so far. That's a little short, but again the batsman unable to sort of latch on to it. Straight to the fielder's hands, no runs. So it's a good over to start with. ஆரம்பமே மிகச்சிறப்பான மெய்டன் ஓவர், ஓட்டமற்ற ஓவரோடு ஆரம்பித்திருக்கின்றார் நித்திய தர்ஷன். சிறப்பான பந்து வீச்சு ஒன்று. 21 ஓவர்கள் 51 ஓட்டங்கள். இப்பொழுது 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி அபுல் ஹரிஷ், மத்தீஷா பர்மன் 2 பேரும் ஆடுகளத்தில் இன்னும் ஒரு 10-15 ஓவர்களாவது நிற்க வேண்டும் என்று சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி விரும்புவார்கள். அதுவேளை மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியை பொறுத்தவரையில் இந்த 2 பேரில் ஒருவரை ஆட்டமிழக்க செய்வது அவர்களுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கும். எவ்வாறு அதற்கான முனைப்பை எடுக்க போகின்றார்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் இங்கே பார்ப்போம். இப்போது மீண்டும் ஒரு லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர் வருகிறார். வலது கை லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர் வசந்தகுமார் மார்க் மாரிஸ் மறுமுனையில் இப்பொழுது பந்து வீச கொண்டு வரப்படுகின்றார். Leg spin on both ends. 2 முனைகளிலும் லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சாளர்கள். நித்திய தர்ஷனை போலவே லெக் ஸ்பின் பந்து வீசக்கூடிய வசந்தகுமார் மார்க் மாரிஸ் இந்த பக்கம். இடது கை தொடுப்பாடு வீரர் பானுமானுக்கு எதிராக பந்து வீச போகிறார். See how his action goes. That swept hard to the square leg fence. That's 4 runs. Again, a very interesting bowling action from Vasantakumar Mark Harris. Seems to be, does he look like a wrong-footed bowler? Need to probably check again. But that's 4 runs again, 4 welcome runs. Mathisa Banuman moves on to 17. He's been the sort of aggressor in this partnership so far, but again Abul Haris has scored 13 as well. So the partnership moves on to 26, and the score moves on to 55 for the loss of 1 wicket. So now a bit of pressure on Mark Morris.
Nicely played into the mid-wicket area for a single. The score moves on to 56 for the loss of 4 wickets. Nicely delivered again, flatter to the flatter trajectory, pushing it through a little bit, batsman on the front foot, pushing it towards the cover region, no run. The score still remains on 56 for the loss of 4 wickets. Slightly on the fuller side, defended on the front foot, no run. That's the end of the first over for Morris. We have the principal of St. Michael's College, Mr. A.B. Joseph. Put the Michael Kalurian Adibar, Thiru A.B. Joseph அவர்கள் வந்திருக்கிறார். So just want to understand from you, like, what exactly is the plan for development of cricket at St. Michael's? If you can just share through your plans on how do you improve the game of cricket in St. Michael's and the game of sports? Yeah, still that we are going well. That the school is always producing some good cricketers, even those who are represented in national level also. So in future also that we have planned to develop our cricket process from starting from beginning, and definitely we will produce more players even for the national level in the future. Sir, in the junior structure swept hard towards the square leg region, no run. இப்போ சென்ட் மைக்கேல்ஸ்ல ஜூனியர் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு? அண்டர் 13 லெவல்ல இருந்து கிரிக்கெட் இருக்குதா, இல்லாட்டி ஒரு அகாடமி எதுவும் இருக்குதா? என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது உங்களுக்கு? இப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் ஜூனியர் பிளேயர்ஸ் தான் நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுக்கு நேஷனல் லெவல் ஒரு சீனியர் பிளேயர்ஸ் அண்டர் 19 விளையாடுகின்ற பிளேயர்ஸ் தான் கூட இருக்கிறார்கள். இருந்தார்கள் கீழே 14-16 வயதுக்குட்பட்ட நிறைய மிகச்சிறந்த அணியினர் இருக்கின்றார்கள். இவர்களை ஒழுங்கமைத்து வருகின்ற காலங்களிலே புனித மிக்கேல் கல்லூரியிலே ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு கிரிக்கெட் அணியினை உருவாக்கி தேசிய மட்டத்துக்கு அவர்களை அழைத்து செல்வதுதான் எமது கல்லூரியினுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது. நன்றி சார். சாதாரணமாக சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி என்று சொன்னால் கொழும்புக்கு வெளியில் இருக்கும் மக்களுக்கு சென்ட் மைக்கேல்ஸ் சொன்னால் ஸ்போர்ட்ஸ் என்று சொல்லிக்கல மோஸ்ட்லி பாஸ்கெட்பால். ஃபாதர் ஹேபி அண்ட் ஃபாதர் வெபன் லெகசி பாஸ்கெட்பால். இப்போ சென்ட் மைக்கேல்ஸ் நாங்கள் கூடுதலாக பாஸ்கெட்பால் தான் அசோசியேட் பண்ணுறது. ஆனால் இப்போ இது கிரிக்கெட்டை பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த நிலை, அதாவது கிரிக்கெட்டில் ப்ரொமினன்ஸ் கூடுமா இல்லாட்டி எப்படி இருக்க போகுது? உண்மையிலே எங்களுடைய பாடசாலையினுடைய ஒரு ரேட் மார்க் என்று நாங்கள் சொல்வது கூடைப்பந்தாட்டம், பாஸ்கெட் பால் தான் எங்களுடைய பாடசாலை. எங்களுடைய பாடசாலை அல்லது இலங்கையிலுள்ளே பாஸ்கெட் பால்னு சொன்னால் புனித மிக்கேல் கல்லூரியினுடைய பெயர் வராமல் ஒரு பாஸ்கெட் பால் ஒரு அணியாகவோ அல்லது இருக்க முடியாது. இருந்தாலும் நாங்கள் எங்களுடைய முதன்மையான விளையாட்டு பாஸ்கெட் பால் இருப்பதுடன் மற்ற அனைத்து கிரிக்கெட்டாக இருக்கலாம் அல்லது உதைப்பந்தாட்டாக இருக்கலாம், வருங்காலங்களிலே அனைத்து விதமான போட்டிகளையும் நாங்கள் மேம்படுத்துகின்றதுக்கான திட்டங்களை நாங்கள் வகுத்து அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை நிச்சயமாக செய்வோம். சென்ட் மைக்கேல்ஸ் அண்டர் 19 கிரிக்கெட் டீம் ஸ்ரீலங்கன் இந்த இன்டர் ஸ்கூல் டிவிஷன்ஸ் 2-3 விளையாடுறது. எந்த டிவிஷனில் விளையாடுது சார்? தற்பொழுதாக பி டிவிஷனில் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்.
நன்றி சார். தேர் ஹோப்பிங் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் த மேட்ச் டுடே. இன்றைக்கு மேட்ச் வந்து நல்லா இருக்கும், நல்ல மேட்சாக இருக்கும் ரெண்டு டீமுக்குமே. சென்ட் மைக்கேல்ஸ் வின் பண்ணால் உங்களுக்கு சந்தோஷமாக தெரியும். ஆனால் இருந்தாலும் ரெண்டு டீமுக்கும் வாழ்த்து. உங்களுக்கும் விஷ் பண்ணுறேன். இந்த மேட்ச் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி இன்றைக்கு இது எங்களுடைய 180வது மிகவும் ஒரு பாடசாலையினுடைய வரலாற்று நிகழ்வு. ஆகவே எங்களுடைய இந்த வரலாற்று நிகழ்விலே இந்த பாடுமீன்களின் வெற்றி சமர் கிண்ணத்தை எமது பாடசாலை சுவீகரித்து செல்கின்ற ஆசையில் தான் நாங்கள் இருக்கின்றோம். நன்றி சார். இந்த 150வது செலிப்ரேஷன் நடந்து கொண்டிருக்குது. அன்றைக்கு நான் பாஸ்கெட் பால் மேட்ச் பார்த்தேன். நான் வாட்ச் பாஸ்கெட் பால் கேம். இப்போ இந்த கிரிக்கெட் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது? இது இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், ஆனால் வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாத வாய்ப்பில்லை. அதனால் நீங்கள் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்பப்போ இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அது கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும். இணைப்பாடாத விதான செயற்பாடுகளிலே எமது பாடசாலையின் பாரம்பரிய நிகழ்வான பாரம்பரிய விளையாட்டான கூடைப்பந்தாட்டு ஏற்கனவே நடைபெற்று முடிந்திருக்கின்றது. இன்று இந்த நிகழ்வு இருக்கின்றது. அதே நேரம் எமது கல்லூரியினுடைய வருடாம் நடத்தப்படுகின்ற கொலிஷ் டே கல்லூரி நிகழ்வு வருகின்ற 29ஆம் தேதி பாடசாலையிலே நடைபெறும். அதே நேரம் அதனைத் தொடர்ந்து 30ஆம் தேதி எமது கல்லூரி வழமையாக நாங்கள் செய்துகின்ற மைக் வாக் என்று சொல்லுகின்ற எமது கல்லூரியிலிருந்து ஆரம்பித்து மட்டு நகரை சுற்றி மீண்டும் கல்லூரிக்கு வருகின்ற மைக் வாக் நிகழ்வானது மிகவும் பிரம்மாண்டமாக ஒழுங்கமைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த நிகழ்வுகள் நமது பாடசாலையிலே இந்த 180வது கல்லூரியிலே நடைபெற இருக்கின்றது. அதே நேரம் 7ஆம் தேதி எமது நாட்டினுடைய அதிமீது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் எமது கல்லூரியை பார்வையிட வருக இருக்கின்றார். அதற்கான ஆயத்த நடவடிக்கைகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. நன்றி சார். அகைன் புனித மைக்கேல் கல்லூரிக்கு 150வது வருட செலிப்ரேஷனுக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்று எங்களோட வந்து இணைந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. நன்றி நன்றி. The score moves on to 57 for the loss of 4 wickets. Been a little quiet so far. Now it's the pace back into the attack. 24வது ஓவர் இப்பொழுது பந்து வீசப்பட ஆரம்பித்திருக்கிறது. 57 ஓட்டங்கள், 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து திசோன் மீண்டும் பந்து வீச இங்கே கொண்டு வரப்படுகிறார். அவர் இதுவரை பந்து வீசிக் கொண்டிருந்த முனையிலிருந்து இந்த வேளையில் ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தி ஒன்றை இங்கே வந்திருக்கின்ற திரு ஹரி வாகீசன் அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தார். இங்கே சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கின்ற முதலிகை புஷ்பகுமார் அவர் நாங்கள் விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்தை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம். விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்த் இப்பொழுது தேசிய மட்டத்தில் பேசப்படுவதற்கான முக்கியமான காரணங்களில் ஒருவராக இங்கே வந்திருக்கின்ற முதலிகை புஷ்பகுமாரும் இருந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அவர் இங்கே குறிப்பிட்டிருந்தார். இன்று இங்கே வந்திருக்கின்ற முதலிகை புஷ்பகுமார் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள். எங்களுடைய சந்தோஷமான பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கொள்ளும். ஹாப்பி பர்த்டே முதலிகை புஷ்பகுமார். இங்கே மட்டக்களப்பு மண்ணிலே இந்த பிக் மேட்ச் பார்க்க வந்திருக்கின்ற அவருக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் இந்த வேளையிலே இந்த நேர்முக வர்ணனை மூலமாக நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். As mentioned by Loshan, we have Mr. Muthubuthilage Pushpakumara, the former Sri Lankan cricketer and a legend at domestic cricket as well. He's probably one of the highest wicket takers in the history of the Sri Lankan first class structure. It's his birthday today, so we would like to wish Mr. Muthubuthilage Pushpakumara a very happy birthday for today. Enjoy the day as well as enjoy your future. இப்போது திஷோன் தன்னுடைய 6வது ஓவரை பந்து வீசிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம். நாங்கள் ஒரு பக்கம் மறுபக்கம் நித்யதர்ஷன் தான் பந்து வீசிய 2 ஓவர்களிலும் எந்த ஒரு ஓட்டங்களையும் கொடுக்கவில்லை. சிறப்பான ஓட்ட கட்டுப்பாடு ஒன்று ஒரு பக்கம் இருந்து கொடுக்க, இன்னொரு பக்கம் விக்கெட்டுகளை எடுப்பதற்கான முயற்சிகள் இருக்கிறாங்க. மீண்டும் திஷோன் சிறப்பான பந்து, சரியான பந்துகளை தேர்ந்தெடுத்து ஆட வேண்டும். விக்கெட்டுகளை இழந்துவிடக் கூடாது என்பதில் மிகுந்த கவனமாக சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி ஆடுவதை பார்க்கிறோம். சரி முன்னர் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் கல்லூரியின் அதிபரை பேட்டி கண்டிருந்தார் அருள்மொழியானா அவர்கள். 150வது ஆண்டு நிறைவு. எனவே அவர்களுக்கு இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஆண்டு காலகட்டம். அதுபோல சிறப்பாக அந்த பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்ற மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி இலங்கையின் மிக பழமை வாய்ந்த பாடசாலைகளில் ஒன்று. இலங்கையின் மிக பழைய பாடசாலை என்று நாங்கள் உறுதியாக சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு வரலாறு அவர்களிடம் இருக்கிறது. எனவே மட்டக்களப்பு மண்ணுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற 2 பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான போட்டி தொடர் சிங்கிங் ஃபிஷ், பேட்டில் ஆஃப் த சிங்கிங் ஃபிஷ், பாடு மீன் சமர் என்று அழைக்கப்படுவது மிக பொருத்தமானது. நாங்கள் இப்பொழுது இந்த வெறுவெறுப்பான போட்டியை கண்டுகளிக்க பார்த்துக் கொடுக்கிறோம். 57 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 24 ஓவர்கள், கிட்டத்தட்ட பாதி அளவான ஓவர்கள் வீசப்படுகின்றன. இது 50 ஓவர்கள் கொண்ட போட்டி என்று உங்களுக்கு தெரியும். எனவே இப்பொழுது 25வது ஓவர். இந்த முதல் பாதியின்
பாதி வேளை இடம்பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இப்போது இருக்கிறது. இந்த ஓவரை வீசுவதற்காக நித்ய தர்ஷன் தன்னுடைய லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சை ஆரம்பிக்க போகிறார். விறுவிறுப்பான ஒரு போட்டி ஒன்றை ரசிகர்கள் இங்கே எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள். மைதானம் முழுவதும் இங்கே திரண்டுகின்ற ரசிகர்களை பொறுத்தவரையில் அதிகமான ஓட்டங்கள் குவிக்கப்படுகின்ற போட்டியாக இருந்தாலும் சரி, குறைவான ஓட்டங்கள் குவிக்கப்பட்டு பந்து வீச்சாளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுகின்ற போட்டியாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு கடத்தரப்பு தவறு ஒன்று, ஆனால் ஒரு ஓட்டத்தோடு நிறுத்தப்படுகிறது. மீட்பிக்க திசையில் இருந்த வீரர் அந்த பந்தை சரியான முறையில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் டீப் மீட்பிக்க திசையில் கடத்தரப்பில் ஈடுபட்ட வீரரால் அந்த பந்து தடுக்கப்படுகிறது. ஒரு ஓட்டம் மட்டுமே கொடுக்கப்படுகிறது. நித்ய தர்ஷன் தன்னுடைய 3வது ஓவரை ஆரம்பித்திருக்கிறார். 58 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து. எங்களோடு இப்பொழுது ஜப்னா கிங்ஸின் மிக முக்கியமான ஒரு தூண், கிரிக்கெட் விளையாட்டு போட்டிகளில் இளையவர்களை சரியான முறையில் ஊக்குவிப்பதிலும் இளைய திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வருவதிலும் மிக முக்கியமான ஒருவராக இருக்கின்ற ஜப்னா கிங்ஸ் கிரிக்கெட் நிர்வாகி, அவர்களது முகாமையாளராக இருக்கின்ற ஒருவர். இது மட்டுமல்லாமல் லைக்கா ஜப்னா கிங்ஸ் மட்டுமல்லாமல் லைக்கா கோவை கிங்ஸின் கிரிக்கெட் நிர்வாகியாகவும் இருக்கின்ற திரு ஹரி வாகிசன் அவர்கள் எங்களுடன் இணைந்திருக்கின்றார். வணக்கம் திரு ஹரி வாகிசன் அவர்களே. வணக்கம் லோஷன், உங்கள் அறிமுகத்துக்கு நன்றி. இந்த மட்டக்களப்பு மண்ணின் பெருமை வாய்ந்த ஒரு பிக் மேட்ச், ஒரு மிக முக்கியமான போட்டி ஒன்று இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த போட்டியை பற்றிய உங்கள் அவதானம், அதுபோல நீங்கள் திரு முத்துமுதலிக புஷ்குமார் அவரையும் அழைத்து வந்திருக்கின்றீர்கள் இங்கே. இதுவரை இந்த போட்டி பற்றிய உங்கள் அவதானம், இந்த மட்டக்களப்பிலே கிரிக்கெட்டின் வளர்ச்சி அபிவிருத்தி பற்றி உங்கள் கருத்துக்கள். எனக்கு பட்ட வரையில் விறுவிறுப்பாக போட்டி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. மிகவும் திறமையான போட்டியாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பது திட்ட தெளிவாக தெரிகின்றது. இதை நாங்கள் இன்னும் மேம்படுத்த வேண்டும். புலம்பெயர்ந்து வாழும் எங்கள் தமிழ் மக்களும் மட்டு நகரைச் சேர்ந்த தமிழ் மக்களும் இதுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நான் இரு கைகூப்பி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நிச்சயமா இந்த போட்டியை பொறுத்தவரையில் பழைய மாணவர்கள், குறிப்பாக 2 கல்லூரிகளிலும் வெளிநாடுகள் இருக்கின்ற பழைய மாணவர்கள் பல பேரும் ஒன்றுபட்ட முயற்சியை மேற்கொண்டிருந்தார்கள். பல பேர் இந்த போட்டிகளுக்காக வெளிநாட்டிலிருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். நிறைய பேர் மிகுந்த அவதானமாக இப்போது இங்கே நேரடியாக நாங்கள் இணையம் வழியாக காண்பிக்கின்ற இந்த காட்சிகளை மிகுந்த ஆர்வத்தோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இரவாக இருக்கும், நிறைய பேருக்கு விடிகாலை பொழுதாக இருக்கும். அவர்களுக்கு நீங்கள் இங்கே இருந்து ஒரு மிக முக்கியமான தமிழ் பிரதேசத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு அணியொன்றையும் வைத்திருக்கின்ற ஒருவர் என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் சொல்லுகின்ற தகவல் என்ன? தகவல் என்னவென்றால், முதல் கூறியது போல இந்த விளையாட்டை, துடுப்பாட்ட விளையாட்டை மீன்பாடும் மட்டு நகரில் அது மட்டுமில்லை, கிழக்கிலும் வடக்கிலும் இலங்கை பூராகவும் கூட மேம்படுத்துவதற்கு அவர்களது உதவி தேவை. மன்னிக்கவும், விறுவிறுப்பாக போட்டி போய் கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே நீங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து எங்கள் பிள்ளைகளை நல்ல வழியில் செலுத்துவதற்கு இப்படியான விளையாட்டுகளின் மூலம்தான் நாங்கள் அவர்களை மேம்படுத்தலாம். அதற்கான உதவிகள் உங்கள் மூலம் வர வேண்டும். மட்டு நகரில் இருந்து, அதாவது கிழக்கில் இருந்து லங்கா பிரீமியர் லீகில் ஒரு அணி வர வேண்டும் என்பது எனது அபிலாஷை. நிச்சயமாக நிறைய பேர் அபிலாஷியமாக தான். வடக்கிலிருந்து ஒரு அணி வந்தாச்சு, இப்போ கிழக்கிலிருந்து இன்னொரு அணி வர வேண்டும் என்று எல்லோரும் எதிர்பார்த்திருக்கிறோம். கிழக்கு மண்ணிலிருந்து ஒருவர் கடந்த முறை ஜப்னா கிங்ஸிலே அணியிலே இடம் பிடித்திருந்தார், தேனுரதன். அவர் எதிர்காலத்தில் ஆடுவார் என்ற நம்பிக்கை எல்லோருக்கும் இருக்கிறது. இங்கே ஆடிக்கொண்டிருக்கிற சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி, அதுபோல மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணி வீரர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு கிரிக்கெட் நிர்வாகியாக கொடுக்க போகின்ற நம்பிக்கை என்ன? நிச்சயமாக மிகவும் வெகுவான நம்பிக்கை இருக்கின்றது. கிழக்கில் இருந்து நீங்கள் சொன்னது போல ஏற்கனவே எங்கள் அணியில், அதாவது ஜப்னா கிங்ஸில் இடம்பெற்றிருக்கின்றார்கள். அதே போல் இன்னும் வீரர்கள் வடக்கில் இருந்தும் கிழக்கில் இருந்தும் யாழ்ப்பாண அணியிலும் மட்டு நகரிலிருந்து கிழக்கில் இருந்து வரக்கூடிய அணியிலும் இடம்பெற வேண்டும் என்பதுதான் எனது ஆசையும் அபிலாஷையும். அதற்கான ஊக்குவிப்பை நான் பிரத்யேகமாகவும் எனது நண்பர்கள் மூலமும் எங்கள் சமுதாயம் மூலமும் வழங்குவேன் என்பதை உறுதியாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். மிக்க நன்றி, மிக்க நன்றி. ஒரு அன்பான செய்தியும் அதுபோல பல பேருக்கு ஆதரவான சில வார்த்தைகளும் உங்களிடமிருந்து இங்கே கிடைத்திருக்கின்றன. ஒரு மிக முக்கியமான பிக் மேட்ச் போட்டியில் இந்த உங்களது நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த கருத்துக்களை வழங்கியதுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி லோஷன், மிக்க நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். அது திரு ஹரி வாகீசன் அவர்கள். கிரிக்கெட் என்றால் நாங்கள் அறியக்கூடிய அண்மை காலமாக லங்கா பிரீமியர் லீகில் ஜப்னா கிங்ஸ் அணியின் மிக முக்கியமான தூணாக இருந்த அந்த அணியை
நெறிப்படுத்துவது, அந்த அணியின் முகாமையாளராக கடமையாற்றுவது, நிர்வாகியாக இருப்பது என்று பலவிதமான பணிகளை செய்கின்ற ஒருவர். அவர் மூலமாக எங்களுக்கு இந்த செய்தி கிடைத்திருக்கிறது. இங்கே ஆடி வருகின்ற இளம் வீரர்கள், அதுபோல இன்றைய போட்டியில் ஆடாவிட்டாலும் குழாமிலே இருக்கின்றவர்கள், இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பல பேர் இதில் ஆர்வம் கொண்டு, கிரிக்கெட்டில் ஆர்வம் கொண்டு, கிரிக்கெட்டை தங்களது எதிர்காலத்துக்கான ஒரு வளர்ச்சி பாதையாக தெரிந்தெடுக்கின்ற இளையவர்கள் பல பேருக்கு நம்பிக்கை தரக்கூடிய செய்தியாக இந்த செய்தி இருக்கும். என்னோடு இப்போது இருக்கின்ற திரு அருள்மொழி அவர்களும் இதை பற்றிய இளையோரை தேடி அவர்களுக்கான கரம் கொடுப்பதில் ஆர்வமுடைய ஒருவர். எனவே நல்ல விடயங்கள் கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன என்பது எங்களுக்கு சந்தோஷமான ஒரு விடயம் தான். நன்றி. It's our duty to sort of groom cricketers from this part of the world, from the northern east, right? So I think this part of the world has been in alienation for a very long time. We've not got our required, desired chances due to various reasons, including exposure, quality of cricket being played. So I think it's good to see Vaisanana, what Jaffna Kings is doing, and it's also good to see, the Jaffna Stallions and many other organizations are doing to sort of bring cricket to this part of the international cricket to this part of the world as well, in terms of getting their players introduced to the first class structure. நிச்சயமா இப்போது கிரிக்கெட் கட்டமைப்பானது வடக்கிலும் கிழக்கிலும் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டு வருகிறது. வடக்கில் உள்ள 4 மாவட்டங்களாக இருக்கலாம், இல்லாவிட்டால் கிழக்கில் உள்ள 3 மாவட்டங்களாக இருக்கலாம். இந்த மாவட்டங்களில் ஆரம்ப அடிப்படை கிரிக்கெட் கட்டமைப்பு வசதிகள் இன்னும் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது பல பேரின் வேண்டுகோள். ஆனால் தனியே இதற்கு அரசாங்கத்தையும் நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட்டையும் பார்த்திருக்காமல் எங்களால் முடிந்தவற்றை பாடசாலைகள், பாடசாலை அமைப்புகள், பழைய மாணவர்கள் மூலமாக நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த போட்டி ஒரு நல்ல உதாரணம், இந்த மைதானம் ஒரு நல்ல உதாரணம். இங்கே மட்டக்களப்பில் இருக்கின்ற சர்வதேச தரமான ஒரு மைதானம் இருக்கிறது. வடக்கிலும் கிழக்கிலும் அப்படியான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதில் பல பேர் ஆர்வத்தோடு போட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற வெளிநாடுகளிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிற பல புலம்பெயர் தமிழர்கள் நண்பர்கள், இந்த பாடசாலைகளின் பழைய மாணவர்கள் ஆகியோர் உங்களது பங்களிப்புகளை ஆரம்பிக்க வேண்டிய, இல்லாவிட்டால் அதிகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு காலகட்டமாக இருக்கிறது. இப்போது அடுத்த பந்து ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. அதுபோல அடுத்து வரப்போகிற கிழக்கு மாகாண அணியாக ஒரு அணி இருந்தால், லங்கா பிரீமியர் லீகின் 6வது அணியாக இருந்தால் என்ன பெயர் என்று இப்போதே ஆரம்பிக்கலாம். நாங்களாம் திருகோணமலையா, மட்டக்களப்பா, இல்லாவிட்டால் அம்பாறையா, இதை மையப்படுத்தி பெயர் வரப்போகிறது என்று ஒரு போட்டி ஒன்றை ஆரம்பிக்கலாம். அது போட்டி அது காமனாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும். ஈஸ்டர்ன் சம்திங் நல்லா இருக்குமா? எந்த ஒரு போட்டியும் இல்லாமல் தனியாக ஈஸ்டர்ன் கிழக்கு அந்த மட்டுமே இருக்கட்டும். இப்போது 63 ஓட்டங்கள் சத்தமில்லாமல் ஒரு இணைப்பாட்டம், நல்ல இணைப்பாட்டம் ஒன்று கட்டி எழுப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. 34 ஓட்ட இணைப்பாட்டம். மத்தீஷ பனுமனும் அபுல் ஹரிஷும் இணைந்து நல்ல திடமாக இந்த இணைப்பாட்டத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கிறார்கள். 1,500 rupees which has been found at the floor near the commentary box area. It was given to us by a little boy. So first of all, I must appreciate the graciousness of the little boy, to honesty of the little boy to give it to us. Anyone who has lost their money, ஓங்கி அடிக்கப்படுகிற பந்து லாங் ஆன் திசையில் 4, லாங் ஆஃப் திசையில் 4 ஓட்டங்கள். மத்தீஷ பனுமன் லாங் ஆஃப் திசையில் ஒரு பவுண்டரி ஒன்றை எடுத்திருக்கின்றனர். மிகச் சிறப்பான லாஃப்டட் டிரைவ் மூலமாக 4 ஓட்டங்கள். ஒரு தமிழ் சொல்வதற்கு ஒரு 1500 ரூபாய் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு சின்ன தம்பி ஒருவர் கொண்டு வந்து தந்திருந்தார். அதன் உரிமையாளர் யாராவது பணத்தை தொலைத்திருந்தால் வந்து என்னிடம் வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஒரு நல்ல தம்பி, சின்ன தம்பி ஒருவர் தனக்கு சொந்தம் இல்லாத பணம் யார் ஒருவர் விடுத்து இருக்கின்றார் என்று 1500 ரூபாயை கொண்டு வந்து இங்கே எங்களிடம் கொடுத்திருக்கின்றார். யாராவது 1500 ரூபாயை இந்த மைதானத்தின் பவலியன் இருக்கிறது, பவலியனின் வலது கை பக்கமாக அநேகமாக இங்கே மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கின்ற அந்த பகுதியில் யாராவது 1500 ரூபாயை தொலைத்தவர்கள் வந்து அடையாளம் காட்டி இந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு செல்லலாம். அறுபத்தேழு ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 4 விக்கெட்டுகள் இழந்து 26 ஓவர்களில் மத்தீஷ பனுமன் 23 ஓட்டங்கள் 3 4 ஓட்டம் ஒரு 6 ஓட்டத்தோடு அபுல் ஹரிஷ் 17 ஓட்டங்கள் 41 பந்துகளில் இப்போது இணைப்பாட்டம்
கட்டி எழுப்பப்படுவது ஒரு ஓட்ட வேகமும் படிப்படியாக அதிகரித்துக் கொண்டு போவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இப்பொழுது மீண்டும் அபுல் ஹரிஷ் பந்து வீச்சாளர் நித்ய தர்ஷன் லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சோடு வருகின்றார். 3 ஓவர்கள் இதுவரைக்கும் 2 ஓட்டமற்ற ஓவர்களை வீசியிருந்தார். அவர் வெறும் 5 ஓட்டங்களை மாத்திரமே கொடுத்திருக்கிறார். பிடி எடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு. ஆமாம், Good catch. That's in there. That's a very good catch indeed. It's a good running catch by the fielder at mid wicket. And that's wicket number 5. That's the wicket of Abdul Haris. Is this missed? A very, very good catch indeed off the bowling of Nitya Darshan. Good running catch by the fielder at mid wicket. நித்ய தர்ஷன் தன்னுடைய விக்கெட்டை கைப்பற்றுகிறார். ஓங்கி அடிக்கப்பட்ட பந்து மதுரங்கனினால் பிடியெடுக்கப்படுகிறது. எனவே மதுரங்கன் பிடியெடுப்பில் இப்பொழுது நித்ய தர்ஷன் தன்னுடைய முதலாவது விக்கெட்டை எடுத்துக்கின்றார். 67 ஓட்டங்களை எடுத்திருந்த நிலையில் 5வது விக்கெட் இழக்கப்படுகின்றது. சிறப்பான இணைப்பாட்டம் ஒன்றை உருவாக்கி கொண்டிருந்த அபுல் ஹரிஷ் ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார். இப்போது அவர் ஆட்டம் எடுக்க நேரத்தில் 67 ஓட்டங்கள் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து நல்ல ஒரு இணைப்பாட்டம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. 38 ஓட்டங்களை 2 பேர் பகிர்ந்திருந்தார்கள். அபுல் ஹரிஷ் 17 ஓட்டங்களோடு ஆட்டம் இழந்து வெளியேறுகிறார். ஒரு விக்கெட் ஒன்று இழக்கப்படுகிற நேரத்தில் மத்திய கல்லூரி இப்பொழுது மகிழ்ச்சியோடு இருக்கின்றது. அந்த மகிழ்ச்சியை தன்னுடைய முகத்திலும் கொண்டு ஒரு புன்னகைத்த முகத்தோடு இங்கே வந்திருக்கின்றார் மயூரன். மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கத்தின் தலைவர் எங்களோடு இருக்கின்றார். இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்து இருப்பவர்கள் அவர் ஒரு முக்கியமானவர். வணக்கம் மயூரன். வணக்கம். சந்தோஷமா இருக்கீங்க போல இருக்கு. மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கிறோம். எமது அணியினுடைய சிறப்பான பந்து வீச்சு திறமையை பார்த்திருப்பீர்கள். நாங்கள் ஒரு சிறப்பான போட்டியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். எப்படியான தயார்படுத்தலில் இணைந்திருந்தீர்கள் இந்த போட்டிகள் உங்களது அணி? எங்களுடைய அணியானது மிகவும் ஒரு பலமான அணி. நாங்கள் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களை முக்கியமாக நம்பித்தான் எங்களுடைய அணியை நாங்கள் தயார் செய்திருக்கிறோம். நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க எங்களுடைய திட்டம் கூடுதலாக சுழற்பந்து வீச்சாளர்களை மையப்படுத்தி இருந்தது. 4 சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள். ஆனால் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆரம்பத்தை வேகப்பந்து வீச்சாளர்களும் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அணி தலைவர் விக்கெட் காப்பாளர் மிகச் சிறப்பான முறையில் இங்கே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் சந்து. எப்படியான போட்டிக்காக உங்களுக்கான தயார்படுத்தல் இந்த மாணவர்களை சுழல் பந்து வீச்சார்கள் சரி இந்த மைதானம் இப்படியான ஒரு மேட்டிங்கில் தான் ஆடப்பட போகிறது என்று உங்களுக்கு முதலே தெரிந்திருக்கும். கிட்டத்தட்ட எத்தனை மாத காலம் இந்த போட்டிக்கான தயார்படுத்தல் இருந்தது? கிட்டத்தட்ட 3 மாதமாக நாங்கள் தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுடைய வேகப்பந்து வீச்சாளர் இறுதியாக நடைபெற்ற பயிற்சி போட்டியில் அவருடைய விரலில் ஒரு உடைந்த காரணமாக அவரை தொடர்ச்சியாக பந்து வீச முடியாத சூழலில் சரண் அவர்கள் இப்பொழுது ஒரு மருத்துவ உதவியுடன் அவர் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நான் குறிப்பிடுகிறேன். எனவே சிறப்பான போட்டி ஒன்றை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி இலங்கையின் பழம்பெரும் கல்லூரிகளில் ஒன்று. இந்த கல்லூரியின் பழைய மாணவர்கள் நிறைய பேர் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் போட்டியை பார்க்க. நிறைய பேர் உலகம் முழுவதும் இருந்து இதை அவதானித்துக் கொடுக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு பழைய மாணவர் சங்கத்தின் தலைவராக நீங்கள் சொல்ல போகின்ற செய்தி என்ன? உண்மையாக இந்த ஒரு போட்டிக்கு முழுமையான நிதியுதவியினை எங்களுக்கு யூகே பிரான்ச் நோர்த் அமெரிக்கா பிரான்சினால் வழங்கப்பட்டது. நாங்கள் இத்தருணத்தில் எமது பழைய மாணவர் சங்க உறுப்பினர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும். நாங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மில்லியன் பெறுமதியான ஒரு நிதியினை நாங்கள் இந்த அணியினை பயிற்சிப்பதற்காக செலவு செய்துள்ளோம். அதற்கு உதவி வழங்கிய அனைவருக்கும் பழைய மாணவர் சங்க தலைவர் சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்படியான போட்டி ஒன்று இடம்பெறுகிறது. இந்த கோவிட் காலத்துக்கு பிறகு இடம்பெறவில்லை. எனவே 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருந்திருக்கும். சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி பக்கம் இருந்தும் சரி மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி பக்கம் இருந்தும் சரி அந்த போதுமான எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றி இருக்கிறதா இந்த போட்டி? கட்டாயமாக நீங்கள் இப்பொழுது திரண்டிருக்கும் கூட்டத்தினை பார்த்தால் விளங்கும். மாணவர்கள் பழைய மாணவர்கள் அனைவரும் மிகவும் எதிர்பார்ப்புடன் 3 வருடமாக காத்திருந்து இப்போது 4வது வருடமாக நாங்கள் போட்டியை புனித மெக்கல் கல்லூரி 150வது ஆண்டு காலத்தில் நடத்துவது நானும் இக்காலத்தில் ஒரு தலைவராக இருப்பதை பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நிச்சயமா உங்களது முகத்திலே ஒரு பூரிப்பு ஒரு புன்னகை ஒரு சந்தோஷம் தெரிகிறது. இந்த இடத்தில் இன்னும் ஒரு கேள்வி. சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரிக்கும் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரிக்கும் இடையிலான அந்த சிநேகபூர்வமான உறவு 2 பெரும் பாடசாலைகள் ஒரு நகரத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற 2 பாடசாலைகள் இந்த 2 கல்லூரிகளுக்கான உறவை பற்றி உங்களுடைய கருத்து? நிச்சயமாக நாங்கள் பழைய மாணவர் சங்க 2 பழைய மாணவர் சங்கமும் ஒரு மிகவும் சுமூகமான ஒரு நட்பினை நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு வருகிறோம். சமர் என்று கூறினாலும் இது ஒரு
விளையாட்டு ரீதியான சமர். இது வெற்றி திறமையானவர்கள் வெற்றி பெறலாம். இது ஒரு சினேகபூர்வமான ஒரு சமராக தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். நிச்சயமா ரொம்ப சந்தோஷம் மயூரன். எனவே உங்களது அணி தான் இப்போது ஆதிக்கம் செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. 67 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகள். எனவே உங்களது அணிக்கு வெற்றி பெறுவதற்கு வாழ்த்துக்கள். அதுபோல நீங்க சொன்னது போல திறமையான அணி இந்த போட்டிகளை வெல்லட்டு. நன்றி. எனக்கு வாய்ப்பை வழங்கிய அனைவருக்கும் நன்றி. நன்றி. அது மயூரன், மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியின் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் தலைவர். இந்த நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக அமைவதற்கு தன்னுடைய பங்களிப்பை இங்கே வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். பல பேரை ஞாபகப்படுத்தி இருந்தார். இப்போது மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணிக்கு தான் அதிக ஆதிக்கம் இருப்பது போல தெரிகிறது. 67 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகள். ஆனால் இந்த போட்டியில் எப்படியாவது தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை காண்பிக்க வேண்டும், மீண்டும் தாங்களும் இந்த போட்டிக்குள்ளே வர வேண்டும் என்பதற்காக புனித மைக்கேல் கல்லூரி அணி தங்களுடைய போராட்ட திறமையை இப்பொழுது வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. 5 விக்கெட் இழக்கப்படுகிறது. பனுமன் அவர்களது மிக முக்கியமான நம்பிக்கையாக இப்பொழுது இருக்கின்றார். திவர்சன் இப்பொழுது முனை மாற்றி மறுமுனையில் கொண்டு வரப்படுகிறார். இதுவரை அவர் பந்து வீசாத பவுலிங் எண்ட் இல்லாவிட்டால் முனை இது. தன்னுடைய 8வது ஓவரோடு வந்திருக்கிறார் அவர். The new batsman in is Yadushan. Yadushan going to face up to the delivery of Srikanth Tivarshan. Tivarshan has had a good, very economical bowling figure so far. 7.2 overs, 1 maiden, 19 runs, and has taken 1 wicket. So now it's Matisa Banuman going to face up to Tivarshan. That's outside the off stump, left alone. This is the 28th over in progress. And St. Michael's College has scored only 67 runs and has lost 5 wickets. Again, wide outside the off stump, left alone. I guess Banuman wants to sort of stick around, try and build another partnership. He had a decent partnership with Abul Haris, a partnership of around 38. Now they have to build again another partnership. I think they should be looking at around 140, 150 as their target to make a match of this. 150 ஓட்டங்கள் வரை அவர்களால் செல்ல முடியுமா என்பதுதான் இப்போது எங்களுடைய ஆர்வத்தோடும் இங்கே இருக்கிற விடயம். தூக்கி அடிக்கப்படுகிறது. Big hit indeed. That's a big hike, big hit. What happened there? மிகச்சிறப்பான கடுத்தடுப்பு ஒன்று. முடியுமானவரை அந்த பந்தை தடுக்க பார்த்தார், பிடி எடுக்க பார்த்தார், முடியவில்லை. மிட் விக்கெட் இல்லாவிட்டால் லாங் ஆன் திசையிலே கடுத்தடுப்பாளர் மிகச்சிறப்பான முயற்சி அது. 6 ஓட்டங்களை தடுத்து விட்டார் என்று நம்புகிறேன். ஆனால் 4 ஓட்டங்களாக அது மாறக்கூடிய நிலை இருக்கிறது. பிடி ஒன்று தவற விடப்படுகிறது. ஓங்கி அடிக்கப்பட்ட பந்து பனுமானினால் லாங் ஆனில் கடுத்தடுப்பில் இருந்த வீரர் அந்த பந்தை தடுப்பதற்கான தன்னுடைய முயற்சியை மேற்கொண்டிருந்தார். 6 ஓட்டங்கள் நடுவரால் அது வழங்கப்படுகிறது. That's a good 6 indeed, very good, but a good effort in the field. But unfortunately, it's best parried on over the bound line for 6. So Banuman being the aggressor now, he's on 29. பனுமன் தான் தன்னுடைய 2வது சிக்ஸரை எடுத்திருக்கிறார். இப்போது மீண்டும் ஒரு ஸ்லாக் ஸ்வீப் ஒன்று எல்பிடபிள்யூ முறைமுறை ஆட்டம் எடுப்புக்கான கோரிக்கை இல்லை. நடுவர் அதை மறுத்து விட்டார். அநேகமாக லெக் திசையில் அந்த பந்து பதிந்திருக்கலாம் போல தெரிகிறது. எனவே திவர்சன் இவ்வளவு நேரம் சிறப்பாக பந்து வீசி கொண்டவர். அவரது பந்து வீசியிலே 6 ஒன்று எடுத்து ஒரு சின்ன சரசரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். இப்போது மதீஷ பனுமன் அவர் 29 ஓட்டங்களை கொடுத்து அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 73. Trevan tried to get that gap but couldn't find the gap indeed. If he had pierced it would have been a boundary for sure, but he just couldn't get that gap indeed. The fielder at the extra cover just closed in so nicely to cut that down. So 73 for the loss of 5 wickets at the end of 28 overs. The match, the St. Michael's National School boys are going on at a run rate of around 2.62. which I guess is not a concern for them right now. Right now, the concern is the number of wickets they've lost, which is 5. They seem to be having a fair bit of batting left to come. The next two, the other batters to come in are Sadurjanan, Sharukesh, Krishant and Roshan Fernando. So these are the batters in the hut so far. These are the batters left in the hut so far, and the batters at the middle are Yadushan, not out on note, and Matisa Banuman on 29.
kind request to all the spectators, please stay outside the boundary line. Don't step in at all. It is not your area to step in. That's a quick single, and that's moves on to 74. ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோள், இங்கே மைதானத்தின் எல்லை கோட்டு அருகே பவுண்டரி லைன் அருகே இருக்கின்ற பார்வையாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும், பழைய மாணவர்கள், ரசிகர்கள், பார்வையாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு சின்ன வேண்டுகோளை முன்வைக்கிறோம். இங்கே நடுவர்கள் அன்போடு உங்களிடம் கேட்டுக்கின்ற விடயம், எங்களுக்கு இங்கே இந்த போட்டியை நேர்முக வர்ணனை செய்து கொண்டிருக்கிற எங்களுக்கு எங்கெங்கே ஃபீல்டர்ஸ் கடத்தடப்பாளர்கள் எங்கே இருக்கின்றார்கள் என்று பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறது. காரணம், எல்லை கோட்டு அருகே நீங்கள் அத்தனை பேரும் இருப்பதால் அனைவரையும் எல்லை கோட்டிலிருந்து ஒரு 10 அடி விலகி இருக்குமாறு கேட்டுக்கின்றார்கள். அந்த டென்ஸ் கூடாரங்கள் போடப்பட்டிருக்கிற இடம் வரை நீங்கள் பின்னுக்கு தள்ளி நிற்பது போட்டிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பை வழங்கும். காரணம், நடுவர்களுக்கோ எங்களுக்கோ இந்த போட்டிகளை பார்ப்பதில் ஒரு சிரமம் இருக்கிறது. கடத்தடப்பாளர்கள் எங்கே இருக்கின்றார்கள் என்பதை சரியான முறையில் அவதானிக்க முடியாமல் இருக்கிறது. மைதானத்தின் எல்லை கோட்டருகே பவுண்டரி லைனிலிருந்து சற்று விலகி இருக்குமாறு உங்கள் அனைவரிடமும் அன்பான வேண்டுகோளை முன்வைக்கிறோம். மைதானத்தின் அனைத்து பாகங்களிலும் பவுண்டரி லைன் எல்லை கோட்டருகே இருந்து 10 அடி நீங்கள் பின்னே இருப்பது போட்டிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லது. நீங்க எவ்வளவு நேரம் தந்த ஒத்துழைப்பை இந்த விடயத்திலும் தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதை தயவு செய்து பொறுப்பாசிரியர்கள், மாணவ தலைவர்கள் ஆகியோரும் இதை ஒழுங்குபடுத்தி தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். போட்டியின் ஒழுங்கமைப்பாளர்களும் இதை அவதானித்து செயற்படுவீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். குறிப்பாக அந்த பகுதியில் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியின் டென்ட் அமைந்திருக்கின்ற பகுதியில் உள்ள ரசிகர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னுக்கு போய் நீங்க போட்டியை பார்க்கலாம் என்று எங்களது அன்பான வேண்டுகோள். And a kind request for the spectators on the left hand side, or those who are near the scoreboard in that area, in the Methodist College tent area, Methodist Central College tent area. You are kindly requested to move 10 feet away from the boundary line, because it is very difficult for the umpires, officials, and also even the batters to segregate or find out the fielders and so on. And also it is a bit risky for the fielder, because when the ball comes in, if he keeps running in, he might, an accident could occur. So therefore, please move away right up to the tent area. So it is good for all. It is good for everyone in terms of cricket as well as safety as well. And kind request to all the prefects, the scouts, whoever, who can just send somebody there to organize the crowd. It will be really appreciated. Thank you. Now it's the off spin of Morris. That's a good delivery again off the outside edge. A quick single. That's a good run. A good response by the non-striker. Managed to steal a single. The score moves on to 75 for the loss of 5 wickets. This is the 29th over in progress. Sorry, it's the 30th. Sorry, the 30th over in progress. That's Srikanth Tivarsan in his 9th over. So far has given away 25 runs and for 1 wicket. That's again a good delivery, a probing line, a probing length, pitching and turning away, and beaten on the drive, no runs. நிச்சயமாக இப்பொழுது ஆடிக்கொண்டிருக்கிற சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையில் முதலில் 30 ஓவர்களை தாண்டுவது அவர்களது நோக்கமாக இருந்திருக்கும். இப்பொழுது வெற்றிகரமாக 28 ஓவர்களை கடந்து விட்டார்கள். அதுபோல் அவர்களது இரண்டாவது அடிப்படை இலக்காக 100 ஓட்டங்களை கடப்பதாக இருந்திருக்கலாம். காரணம், ஒரு கட்டத்தில் 30 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தார்கள். இப்பொழுது 73 ஓட்டங்கள் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து பனுமன் நம்பிக்கை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார், மிகச் சிறப்பான பொறுமையான துடுப்பாட்டம் மூலமாக. எனவே நம்பிக்கையோடு அவர்கள் 150 ஒரு குறைந்தபட்ச இலக்காக இப்பொழுது அவர்கள் தீர்மானித்திருக்கக்கூடும். இப்பொழுது மீண்டும் திவர்ஷன் தன்னுடைய 9வது ஓவர் ஓங்கி அடிக்கின்றார். இந்த பந்து மீண்டும் ஒரு பிடி, கொஞ்சம் சிரமமான பிடி, ஆனால் தவற விடப்பட்டிருக்கிறது. லாங் ஆன் திசையிலே ஓடி சென்று அந்த பந்தை தடுக்க முனைந்திருந்தார் கடத்தடப்பாளர். அவரது கையிலே பட்டு பந்து தடுக்கப்பட்டது. பவுண்டரி எதுவும் இல்லை, ஆனால் பிடி ஒன்று தவற விடப்பட்டிருக்கிறது. Another drop chance. I think the number of drop chance for today is 5, right? The fielding hasn't been up to the mark so far. It should have been taken. Yes, it should be taken, these catches, in case if we want to win these matches. So 76 for the loss of 5 wickets.
யதுஷன் இதுவரைக்கும் 2 ஓட்டங்களை எடுத்திருக்கின்றார். மதீஷ பனுவன் 30 ஓட்டங்கள். அவர்தான் இப்போது அணிக்கான அதிகமான ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்த ஒருவராக இருக்கின்றார். துடுப்படுத்த அனுபவர் ஒரு யதுஷன். அதே வேளையிலே சற்று முன்னர் லாங் ஆஃபிலே அந்த கடத்தடுப்பை பந்து பிடியெடுப்பை தவறவிட்டவர் இன்னொரு யதுஷன். யதுஷன் ஸ்ரீகாந்த் இவர்ஷனின் 2வது விக்கெட்டாக மாறி இருக்கக்கூடும். இப்பொழுது ஒரு ஓட்டமும் இல்லை இந்த பந்திலே. ஓவர் நிறைவுக்கு வருகிறது. 30 ஓவர் நிறைவில் 76 ஓட்டங்கள், 5 விக்கெட்டுகளை எடுத்து ஓட்ட வேகம் 3ஐ தாண்டவில்லை. ரன் ரேட் இந்த 3ஐ தாண்டவில்லை. ஆனால் 30 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகள் என்ற நிலைமையிலிருந்து 76 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகள் என்பது எவ்வளவோ பரவாயில்லாத ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறது. கொஞ்சம் மூச்சு விடக்கூடிய ஒரு அவகாசத்தை சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி ரசிகர்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறது. இதற்கு முதல் இடம்பெற்ற மதீஷ பனுமன் மற்றும் அபுல் ஹரிஷ் ஆகியோரது இணைப்பாட்டம். I think Matisha Banuman has been getting his Christmas gift. I think so far he's given away 3 chances, if I possibly 3 or 4 out of the 5. The deep and then a couple of them on the slips. So he's been a beneficiary of some poor fielding. But having said that, he's put his hand up for his team and has managed to sort of score almost 30 runs. And he's just struggling, he's striving hard to take the team out of trouble. 76 for the loss of 5 wickets, 31st over. Nityadarshan bowled the 31st over. 5வது ஓவருக்காக நித்யதர்ஷன் வந்திருக்கிறார். லெக் திசையில் அந்த பந்து வைட் பந்தாக இருக்கலாம். நடுவர் இன்னும் அதை அறிவிக்கவில்லை. துடுப்பாட்ட வீரர் அந்த பந்தை விலகி நின்று அடித்த காரணமாக வைட் பந்து வழங்கப்படவில்லை பொறுத்திருக்கிறது. இப்பொழுது ரவுண்ட் த விக்கெட் மூலமாக பந்து வீச போகிறார் நித்யதர்ஷன். லெக் ஸ்பின் அவருடைய 5வது ஓவர். ஓங்கி அடிக்கிறார் வைட் பந்து. இப்பொழுது I think we are seeing a wide after a very long time. You know, like with the new ball, they were all over the place. They managed to pull it back. Now we're seeing another wide. The wide numbers, I think, should be around 12 right now. The score moves on to 77 for the loss of 5 wickets. 15வது வைட் பந்து. அந்த பந்து ஆனால் நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகு இப்பொழுது ஃபுல்லாக வீசப்படுகிற பந்து. நல்லா ஃபிளைட் செய்து விடுகிறார். மிகச்சிறப்பான ஃபிளைட் ஒன்று. துணிச்சலாக பந்துக்கு அதிகமான காற்றை கொடுத்து பந்தை அப்படியே காற்றிலே விட்டு உள்ளே பதிக்க விடுகிறார். துடுப்பாடுவீர்கள் முன்னே வந்து ஆடுவார்கள் என்று சொல்லி ஒரு முனைப்பை, ஒரு ஆசையை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் கொடுத்திருக்கிறது நித்யதர்ஷன். லாங் ஆஃபிலே ஒரு கடத்தடப்பாடல், லாங் ஆனிலே ஒருவர் இருக்கின்றார். இப்போது அடுத்த பந்து. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. The fairly spread out field. I think again those aggressive strokes by Matisha Banuman has resulted in a spread out field. They only have 4 inside the circle, or rather 5 inside the circle, which is a stipulated number. Oh, the flighted. Okay, that's high. That's a பிடி எடுப்பு. அடுத்த ஆட்டம் எடுப்பு. இப்போது மதீஷ பனுமன் ஆட்டம் இழந்து செல்கின்றார். மிகச்சிறப்பான இணைப்பாட்டம் ஒன்றை புரிந்திருந்த விடையில் நினைக்கிறேன் யதுஷன் ஆட்டம் எடுத்து நினைக்கிறேன். மதீஷ பனுமன், ஆமா மதீஷ பனுமன் தான் பிடி கொடுத்து ஆட்டம் எடுத்திருக்கின்றார். அந்த பந்து இவ்வளவு நேரம் பிளைட் செய்யப்பட்ட அந்த பந்துகள் அதை சரியான முறையில் எடுத்து ஆண்டு கொண்டிருந்தார். புல் டஸாக ஒரு பந்தை எடுத்து அதை மிட்விக்கெட் திசையில் தூக்கி அடிக்க முடிந்திருந்தார். பிடி கொடுத்து மதீஷ பனுமன் ஆட்டம் எடுத்திருக்கிறார். 30 ஓட்டங்கள் எடுத்திருந்த வேளையில் முதலில் லாங் ஆஃபிலே பிடிக்க தவறவிட்ட யதுஷன் இம்முறை அந்த தவறை விடவில்லை. சிறப்பான முறையில் பிடி எடுத்து ஆட்டம் எடுக்க செய்திருக்கின்றார். 30 ஓட்டங்களோடு ஆட்டம் எடுத்து வெளியேறுகின்றார் மதீஷ பனுமன். 77 பந்துகளில் அவரை மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள், அந்த கடத்தடுப்பாளர்கள் தங்களுடைய கரகோஷங்களை செய்து அவருடைய சிறப்பான இன்னிங்ஸை பாராட்டி வழி அனுப்பி வைத்தது உண்மையில் கிரிக்கெட்டின் மிக கோலாகலமான ஒரு கொண்டாட்டமான விடயம். 6வது விக்கெட் அல்ல, இப்பொழுது 6வது விக்கெட்டை இழந்திருக்கிறது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி. That's wicket number 6. Matisha Banuman, the top scorer so far, went for a sweep, a slog sweep. Caught a deep score leg. A good catch indeed by Yadushan, who earlier dropped a sitter. Earlier dropped a... He managed to get it off Matisha Banuman, who was looking dangerous, who was looking to go for some shots. But now Michaels again in deep trouble. 77 for the loss of 6 wickets. 31st over in progress.
St. Michael, your spirit will rise and roll. 150 years of legacy we revere. The mission of majesties fulfilled in grandeur. Let the drums re-echo on the walls of Battle. Let's join our hands together, reaching one dream. Second on the full, driven nicely back to the bowler. Sorry, goes to mid-off. And no chance of a run. Again on the offside. Push towards mid-off. No chance of a run. That's at the end of over number 31. The score moves on to 77 for the loss of 6 wickets. We are watching the battle of the singing fish. The traditional encounter between St. Michael's College Batticalow versus Methodist Central College Batticalow. And this is, by the way, this is the 150th year anniversary celebration for St. Michael's College Batticalow. Again, it's Srikanth Diversion, the ball is last over. He so far bowled 9 overs, 1 maiden, given away 27 runs and taken 1 wicket. He opened the bowling for the Centralites and managed to put the brakes ever since then. Slightly faster, flatter, on around middle and leg, turning away from the batsman but pushed back to the bowler quite successfully. Again, a pretty poor stroke from Radushan. He's not committed at all. He's just trying to glide it towards third man. But it's too risky at this point in time because the ball is turning and there's bounce and turn and offer. The batsman should possibly do well to play straight as much as possible. Yes, that's cut into the covers. Very well fielded, but it's a good single. 78 for the loss of 6 wickets. Yadushan on 3 and Kirishant yet to open his account. Now it's Tivarshan, the right-handed Kirishant. The left-right combination, the field changes. Short, flatter, faster, just rocked back went on the back foot, just played it down to the square leg area for another run, for the run. That's Krishant opens his account. The score moves on to 79 for the loss of 6 wickets. Srikanth Sivadarshan so far 9.4 overs, 1 maiden, 29 runs and 1 wicket. He would be looking forward to closing this off without too much of damage. Again, short. Yep, that's a good run, good single indeed. Very quick single. This is what the Michael men should be doing. We're looking forward to doing. They should be pushing the singles. 3-4 runs and over for the next 10 overs would actually give them a score to defend with. The
score moves on to 80 for the loss of 6 wickets. Yadushan on 4 and Krishant on 1. Short pull towards the square leg fence. That's a boundary. That's a very short delivery near the rank long hop. The batsman rocked on the back foot, swiveled and pulled it through the square leg region for 4 runs. The score moves on to 84 for the loss of 6 wickets. A very good shot indeed by Krishant. Srikanth Sivadarshan has given away 30 runs so far for the loss of, taken 1 wicket. 9.5 overs. Sorry, 10 overs is given away. Ten overs, 1 maiden, 34 runs and 1 wicket for Sivadarshan. The score moves on to 84 for the loss of 6 wickets. Now it's Nitya Darshan to continue. He's going to bowl to the left-hander Yadushan. Comes out and drives towards the covers. No chance of a run. The off stump left alone. I think the centralites should possibly go on the attack a little bit, try to snare another wicket or two. Nice to play it down the line, past the bowler for a single. They should be going for the kill. They should be looking to bundle out the St. Michael's boys. Otherwise, a score of around 120, 130, which will give a sniff of a chance to the St. Michael's boys. The Methodist Central College boys really should be looking to attack. But the St. Michael's should be working on the singles, building a partnership again, and go on. .85 for the loss of 6 wickets. A pretty wild swing indeed. Managed to get an inside edge, I suppose, and that's 2 runs. 87 for the loss of 6 wickets. That's a misfield. That's a misfield. A run gifted again. 88 for the loss of 6 wickets. The ball was short, but it wasn't played very convincingly. But however, the fielder at point really made a mess of it, and that's a single. That's an additional run. 88 for the loss of 6 wickets. Today the fielding has been fairly poor, except for a stumping and a couple of good catches. Otherwise, they've dropped about 5 chances and a few misfields here and there. டிவர்ஷன் தன்னுடைய 10 ஓவர்களை பூர்த்தி செய்திருந்தார். மிகச் சிறப்பான ஸ்பெல் ஒன்று. 34 ஓட்டங்களை கொடுத்து அவர் 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருந்தார். சிறப்பான பந்து வீச்சு பருத்தி இந்த போட்டியிலே மிக முக்கியமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியவர். மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணிக்கான சிறப்பான பந்து வீச்சை வெளிப்படுத்தியிருந்தார். இப்பொழுது ஒரு பக்கம் நித்ய தர்ஷன் அவர் விட்ட பணியை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். 6 ஓவர்களில் வெறும் 10 ஓட்டங்களை மட்டும் கொடுத்திருக்கிறார். இன்னும் 17 ஓவர்கள், 102 பந்துகள் இருக்கின்றன. இந்த 102 பந்துகளில் 100 ஓட்டங்களை எடுக்க முடிந்தால் உண்மையில் ஒரு பெரிய ஓட்ட எண்ணிக்கையாக இருக்கும். குறைந்தபட்சம் பாதி அளவான ஓட்டங்களை எடுக்க முடிந்தால் அது போராடக்கூடிய ஒரு ஓட்ட எண்ணிக்கையாக இருக்கும். இப்போது 88 ஓட்டங்கள், 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி யதுஷனும் மனோகரன் கிருஷாந்தனும் ஆடுகளத்திலே இருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது அடுத்த ஓவர்
ஓவரில் முதல் பந்து ஓட்டம் 1 எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. லாங் ஆன் திசையிலே அந்த பந்து. That's 89 for the loss of 6 wickets. Yadushan on 5 and Kashant on 9. That's Shadubhavan Uterasa to bowl to Shadubhavan to bowl to Yadushan, the left hand Yadushan. 89 for the loss of 6 wicket in 33.1 overs, and Michael should look definitely looking at something around 140 to 150. மேலும் ஒரு ஓட்டத்துக்கான முனைப்பு இல்லை. கடத்தற்பாளர்கள் பாய்ந்து விழுந்து அந்த பந்தை எடுத்திருக்கின்றார்கள். அடிக்கிற வெயிலுக்கு இந்த பக்கம் குளிர்பானமும் ஐஸ்கிரீமும் மட்டும் பயங்கர விற்பனை ஒரு பக்கம். மைதானத்தில் வந்திருக்கின்ற ரசிகர்கள் அநேகமானோர் 1, 2, 3 என்று பல தடவைகள் போய் இந்த குளிர்பானங்களை ஐஸ்கிரீமை எடுத்துக்கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம். மைதானத்தில் இருக்கின்ற வீரர்களுக்கும் அடிக்கடி களைப்பு ஏற்பட்டுக் கொடுப்பதை அடிக்கடி எடுத்துக்கொண்ட பானை இடைவேளை மூலமாக பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் ரசிகர்களின் குறைவில்லை. தெளிவான வானிலை ஒன்று இருப்பதன் காரணமாக போட்டி 50 ஓவர்கள் 2 அணிகளும் முழுமையாக ஆடும் என்ற நம்பிக்கையோடு அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். மேலும் ஒரு ஓட்ட எண்ணிக்கை இப்பொழுது 90. Scoreboard out to 90 for the loss of 6 wickets. Krishant face to Utera. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. கடத்தடுப்பு சிறப்பு. குவிக் சிங்களுக்கு போவதை தவிர்த்துக் கொள்கிறார்கள். ரன் அவுட் ஆக கூடாது, விக்கெட்டுகளை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இது போட்டியின் 34வது ஓவர். 90 for the loss of 6 wickets. Shadubhavan to bowl to Krishant. Krishant on 9. That's on the front foot. Nicely worked and a very good single indeed. That's good running between the wickets. Well, very good understanding between the two batters. Just a look at each other. They are off in a flash. Score moves on to 91 for the loss of 6 wickets. I think now only they've started playing some sensible cricket, trying to look for singles, rotating the strike, trying to put the pressure back on the bowlers. It's 34 overs, almost 34 overs and 91 for 6. That's outside the off stump, well left. And that's the end of over number 34. Shadubhavan has completed his 7th over. So far he's given away 24 runs for the loss of and captured 1 wicket. Change of bowling, that's back to pace after quite some time. So Sharan, Maheshwaran, Gautam and Sharan comes into the attack. He bowls some right arm medium pace to Manohar and Krishant. Nicely played off the back foot towards the point region for a no-run. Krishant looks like a very well organized player. He just rocked back on the back foot. Goes for a square drive, but it just goes to the hand of the point fielder. Now it's again. கௌதம் நன் சரண் மீண்டும் பந்து வீச வந்திருக்கிறார். இதுவரைக்கும் 3 ஓவர்களை பந்து வீசி 1 விக்கெட்டையும் எடுத்திருந்தவர். இவரை பற்றி தான் ஆரம்பத்தில் பேசிய போது அவரது கல்லூரியைச் சேர்ந்த பழைய மாணவர் சங்கத்தின் தலைவர் மயூரன் சொல்லியிருந்தார், கையிலே விரலிலே முறிவு ஏற்படுகின்றது, ஆனால் அதிலிருந்து குணமடைந்து வந்து பந்து வீசி கொடுக்கிறார் என்று. அவர்களது நம்பகமான பந்து வீச்சாளர் தன்னுடைய 4வது ஓவரை இப்பொழுது ஆரம்பித்திருக்கின்றார். இப்போது ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது.
100 ஓட்டங்களை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி. இப்பொழுது 91 ஓட்டங்கள், 92 ஓட்டங்கள், இப்பொழுது 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 92 for the loss of 6 wickets. Yadushan to face up to Gautaman. Yadushan has scored so far 6 runs of 20 deliveries and Krishant 11 of 12 deliveries. An attempted slow delivery. That's an attempted slow delivery. A well-disguised one though, and it really kind of foxed the left-handed batsman. But no damage done. The score still remains on 92 for the loss of 6 wickets. சிறப்பான ஒரு பந்து ஒன்று. துடுப்பாட்ட வீரர் சற்று தடுமாறித்தான் போயிருந்தார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. விக்கெட் காப்பாளருக்கு பந்து போயிருந்தது. மீண்டும் ஷரண் தன்னுடைய அடுத்த பந்தை ஆரம்பிக்கிறார். ஓவர் த விக்கெட் மூலமாக இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர் ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்திருக்கின்றார். மனோகரும் கிருஷாந்தும் அவரோடு யதுஷனும் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆடுகளத்திலே. Good single, 93 for the loss of 6. Yadushan moves on to 7. And Krishant to face up to Gautaman. We are on the 35th over of the game. மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியை பொறுத்தவரையில் இன்னும் ஒரு விக்கெட் அவர்களுக்கு போதும். டெய்லண்டர்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற பந்து வீச்சாளர்கள், பொதுவாக ஓரளவு மட்டும் துடுப்படுத்த அறிந்த பந்து வீச்சாளர்கள் வரிசைக்கு அவர்கள் போய்விடுவார்கள். இப்பொழுது லெக் திசையில் ஒயிட் பந்து ஒன்று, மேலும் ஒரு ஒயிட் பந்து. Another wide, the wide keeps on piling up. The wide number of wides goes to 16. So they've already bowled 2 overs and 4 extra deliveries. And wide is still, extras is still one of the chief contributors. The scorecard so far, Shivan Speck 3, Ishatwin, and that's gone. That's wicket number 7. That's wicket number 7. That's a dismissal of Krishant. LBW of the bowling of Gautaman. And that's a big wicket again. Krishant is looking fairly organized and is 94 for 7. ஏழாவது விக்கெட் இழக்கப்படுகிறது. 94 ஓட்டங்களை எடுத்திருந்த வேளையில் இப்பொழுது ஏழாவது விக்கெட். ஷரண் அந்த விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். மனோகரன் கிருஷாந்த் ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார். LBW கால் காப்பால் விக்கெட்டை மறைத்த குற்றம் என்று நடுவர் தீர்மானித்த குற்றத்தினால் ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார். 11 ஓட்டங்களோடு கொஞ்சம் வேகமாக ஓட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டிருந்தார் மனோகரன் கிருஷாந்த். ஆனால் 13 பந்துகளில் 11 ஓட்டங்கள் எடுத்திருந்த வேளையில் அவரது ஆட்டமிழப்பு. இரண்டாவது விக்கெட்டை கௌதம் இப்பொழுது வீழ்த்தி இருக்கின்றார். புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக விஜேந்திரன் சதுர்ஷனன் இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர் வருகின்றார். இனி துடுப்படுத்தாட ஓரளவுக்கு ஆற்றலுடைய பந்து வீச்சார்கள் தான் அடுத்து காத்திருக்கின்றார்கள் போல தெரிகிறது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரியில். இதனால் தான் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரிக்கு பெரிய உற்சாகம். 100 ஓட்டங்களுக்குள் அவர்கள் இப்பொழுது சகல விக்கெட்டுகளையும் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதாக நினைக்கிறார்கள். 94 ஓட்டங்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகள் இப்பொழுது. ஷரண் தன்னுடைய இரண்டாவது விக்கெட். The scorecard so far, Shivan Speck 5, Ishatwin 0, Javan Raj Abhilash and the skipper got dismissed for 8, Matisha Banuman for 30, Alagaraj Ladarshan for naught, Abul Haris 17, Yadushan 7, Yadushan not out 7, and the batsman who just got dismissed, Manohar and Krishant out for 11. The new man in. பாடு மீன்ஸ் அவர் இல்லாவிட்டால் தி பேட்டில் ஆஃப் த சிங்கிங் ஃபிஷ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த பிக் மேட்ச் போட்டி இந்த நாளில் காலையில் ஆரம்பித்த வேளையில் மிக கோலாகலமான ஆரம்பம் ஒன்று. 2 பாடசாலையின் சமூகத்தினரும் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த நிகழ்வை மிக கோலாகலமாக ஆரம்பித்திருந்தார்கள். நாணய சுழற்சியில் வென்ற சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி தலைவர் அபிலாஷன் முதலில் துடுப்படுத்தாடுவதற்கு விருப்பம் தெரிவித்திருந்தார். ஆட்டம் இழப்பு ஒன்றுக்கான கோரிக்கை. மீண்டும் விக்கெட் இழக்கப்படுகின்றது. வந்த வேகத்திலே புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் ஆட்டம் இழந்து சேர்கின்றார். சதுர்ஜனன் விக்கெட் காப்பாளரிடம் பிடி கொடுத்திருக்கின்றார். மீண்டும் ஷரண் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றுகின்றார். விக்கெட் காப்பாளர் அணி தலைவர் சஞ்சு இந்த பிடியை எடுத்திருக்கின்றார். 94 ஓட்டங்களுக்கு 8 விக்கெட்டுகள். That's wicket number 8, 2 consecutive wickets for Gautaman. That was a beautiful delivery. Angled across the batsman. Batsman just angled the bat a little bit. Caught by the wicket keeper off the outside edge. And that's wicket number 2. That's wicket number 3 for Gautaman so far. And 2 consecutive wickets. St. Michael's reeling at 94 for the loss of 8 wickets.
The new man in is Roshan Fernando. He will have the task of denying the hat-trick to Gautaman. 8 விக்கெட்டுகள் இப்பொழுது இழக்கப்படுகின்றன. 100 ஓட்டங்களை தாண்டுமா சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி? இதுதான் பெரிய கேள்வி. ரோஷான் பெர்னாண்டோ இப்பொழுது புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் ஆடுகளத்திலே வருகின்றார். யதுஷன் மறுமுனையில் இருக்கின்றார். மகேஸ்வரன், கௌதம்னன், ஷரண் 3 விக்கெட்டுகள். இப்போது மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியின் பந்து வீச்சு கதாநாயகனாக மாறுகின்றார் ஷரண். இந்த ஓவரில் அடுத்தடுத்து 2 விக்கெட்டுகள். இப்பொழுது அவருக்கு ஹேட்ரிக் ஒன்றை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால் அடுத்த ஓவரின் முதல் பந்தில் தான் அவருக்கு அந்த ஹேட்ரிக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. காரணம் ஓவர் இப்பொழுது நிறைவுக்கு வந்திருக்கிறது. 35 ஓவர்கள் 94 ஓட்டங்கள் 8 விக்கெட்டுகள் இழந்து. Yep, we'll have to wait for the first delivery of the next over to see whether he can get a hat-trick. But now, for now, it's Tison, again, good captaincy, bringing the lethal left arm pacey in. Tison has looked very impressive, though he has taken only 1 wicket. He looked possibly the best amongst the lot. And he is back in action. He has 4 more overs to go, and he is going to bowl to Yadushan. A left arm pacey, a good left arm pacey to the tail enders is always a dangerous thing. Down the leg side, flick off the hips, and is that a boundary? Yes, that's a boundary. Tison with his pace, he has to get his radar right, otherwise he's going to go for runs. A fine tickle down the leg side, true fine leg for 4 runs. யதுஷன் 4 ஓட்டம் ஒன்றை எடுத்துக் கொடுத்திருக்கின்றார். திஷோன் வீசிய பந்து லெக் லான்ச் செய்யப்பட்டது. ஃபைன் லெக் திசை வழியாக 4 ஓட்டங்கள் 98 இப்பொழுது ஓட்ட எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறது. யதுஷன் தன்னுடைய தனிப்பட்ட ஓட்ட எண்ணிக்கையை 11 மாற்றியிருக்கின்றார். திஷோன் இந்த முனையில் கொண்டு வரப்பட்டார். இடது கை வேக பந்து வீச்சாளர், பந்தை இலகுவாக வீசக்கூடிய ஒருவர். எனவே அவர் ஓவர் விக்கெட் மூலமாக இப்பொழுது தன்னுடைய 2வது பந்து மீண்டும் கிளைட் செய்யப்படுகிறது. தேர்ட் மேன் திசைக்கு 1 ஓட்டம். ஓட்ட எண்ணிக்கை 99 இப்போது. The score moves on to 99. First down the leg side. Now it's just through the third man region. So 99 for the loss of 8 wickets. St. Michael's College. Roshan Fernando to face his first delivery of this annual encounter, the prestigious encounter, the Battle of the Singing Fish between the St. Michael's College and Methodist Central College. Goes flashing outside the off stump. That's not the thing to do. He goes flashing outside the off stump. He probably have to hang him there, give some support, eke out some valuable runs to bolster the score. ஓட்டம் எதுவுமில்லை அந்த பந்திலே. புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் பெர்னாண்டோ ரோஷான் அந்த பந்தை சந்தித்திருந்தார். 99 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 8 விக்கெட்டுகள் இழந்து. போட்டியின் 36வது ஓவர் இது. அடுத்த ஓவர் நிச்சயமாக ஷரனுக்கான ஹேட்ரிக் ஒன்று காத்திருக்கிறது போல தெரிகிறது. இந்த ஓவரில் இன்னும் 3 பந்துகளுக்கு பிறகு ஷரண் கடைசி ஓவரை தன் வீசிய வேளையில் 5வது 6வது பந்துகளில் ஒவ்வொரு விக்கெட்டுகள் எடுத்திருந்தார். இப்போது மெதுவாக வீசப்பட்ட பந்து துடுப்பாட்ட வீரர் சின்ன தடுமாற்றத்தோடு அந்த பந்தை அனுப்பியிருந்தார். ஆனால் ஒரு பவுன்ஸிலே முன்னே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஷார்ட் எக்ஸ்ட்ரா கவரின் கடுத்தடுப்பாடற்கு அந்த பந்து போய் சேர்ந்தது. 99 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து. 100 ஓட்டங்களை தாண்டுவது என்பது ஒரு சின்ன உளவியல் தடையை தாண்டுவது போல இருக்கும். ஒரு பெரிய பெருமூச்சு ஒன்று நிச்சயமாக வரும் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரியிடமிருந்து. அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா? அடுத்த 2 பந்துகள் ஆஃப் திசையில் டிரைவ் செய்ய பார்த்தார், முடியவில்லை. துடுப்பிலை படவில்லை. விக்கெட் காப்பாளருக்கு அந்த பந்து போயிருந்தது. மறுமுனையில் இருந்த யதுஷனுக்கு நிச்சயமாக இப்பொழுது பக் என்று இருக்கும். எங்கே தன்னை விட்டுவிட்டு ஒரு பக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்து விடுமோ என்று சொல்லி கடைசி பந்து 10ஆம் இலக்க துடுப்பாட்ட வீரர் பெர்னாண்டோ ரோஷான் இந்த கடைசி பந்தை திசோனிடமிருந்து சந்திக்க போகின்றார். நேர்த்தியான தடுப்பாட்டம், ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. எனவே 99 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 36 ஓவர்கள் நிறைவில். இன்னும் 14 ஓவர்கள் இருக்கின்றன. இப்பொழுது ஷரனின் ஹேட்ரிக் ஆன ஹேட்ரிக்காக அவர் இருக்கின்ற நேரம். ஹேட்ரிக் பந்தாக அவர் இந்த பந்தை வீச போகின்றாரா?
கடத்தரப்பில் என்னென்ன மாற்றங்களை செய்ய போகின்றார் அணித்தலைவர் சஞ்சு என்று சொல்லி நாங்கள் இங்கே பார்ப்போம். சந்திக்க யதுஷன் தயாராகிறார். 99 for the loss of 8 wickets. We're all waiting for the hat-trick delivery. It's up to Jadushan to deny the hat-trick, and it's up to Sharan to deliver that hat-trick. Let's see what the field setting is going to be. What is he going to do? It's a spread out field still. Fairly spread out one. Can't see any catchers. Possibly would have been a good idea to have a slip or something, because even the earlier delivery went off the offside edge in the early over. There we go. There's some field change again. Backward shot, is it right? The number 15 is on what? Backward shot leg, I would say, or what? Yep. 15 field. What is he going to do? Is he going to bounce him out? No, that's the hat-trick ball. Hat-trick easily negotiated with. It's actually beaten outside the off stump. But having said that, it was a harmless delivery. ஹாட்ரிக் பந்திலே எந்த ஒரு விசேடமும் இல்லை. அந்த பந்தை தொடாமல் அப்படியே தவிர்த்து விட்டார். விக்கெட் காப்பாளருக்கு பந்து போயிருந்தது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை, விக்கெட் இழப்பும் இல்லை. 99 ஓட்டங்கள், 8 விக்கெட்டுகள். இந்த மைதான சுற்றுவட்ட பகுதிகள், எல்லை கோட்டருகே இருக்கின்ற மாணவர்கள், ரசிகர்கள் ஆகியோரை கொஞ்சம் பின்னே தள்ளி நிற்குமாறு அன்போடு கேட்கிறோம். மாணவ தலைவர்கள், பொறுப்பாசிரியர்கள் ஆகியோரை பார்த்துக் கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்கிறோம். 100 ஓட்டம். That's 100. That's 100. That's 100 for the Michaels. Initially, it was doubtful. There was a lot of doubts whether they would reach the 100 as well, but they've done well so far to reach 100. That was a single after a bit of a stutter. But having said that, they've reached 100. 100 with a loss of 8 wickets. They really huffed and puffed, managed to put up a couple of useful partnerships to move on to 100. Earlier, when they were 26 for 4, there was a lot of doubts whether they'll reach to 100, but they've done that. Now they would like to bat right throughout and see how much more they can get. 100 ஓட்டங்களை எட்டி பிடித்திருக்கிறது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி. இது 37வது ஓவர். 37 ஓவர்கள், 36 ஓவர்கள், 2 பந்துகள், இந்த 100 ஓட்டங்கள், 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து அடையப்பட்டிருக்கின்றன என்பது கவனிக்கக்கூடியது. ஆடுகளத்திலே யதுஷனும் பெர்னாண்டோ ரொஷானும் இருக்கின்றார்கள். இன்னும் எத்தனை ஓட்டங்களை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி? 50 ஓவர்கள் வரை விக்கெட்டுகளை இழக்காமல் இருக்க முடியுமா என்பதுதான் பெரிய கேள்வி. மிகச் சிறப்பான பந்து வீச்சை மேற்கொள்கிறது என்று காலையிலிருந்து பந்து வீச ஆரம்பித்த முதல் ஓவரிலிருந்து மிகச் சிறப்பாக மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அந்த சவாலை எவ்வாறு தன்னுடைய இறுதிக்கட்ட துடுப்பாட்டம் மூலமாக சமாளிக்கும் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி என்பதுதான் நாங்கள் ஆர்வத்தோடு பார்த்திருக்கின்ற விடயம். புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் 10ஆம் இலக்கத்தில் ஆட வந்திருக்கின்ற பெர்னாண்டோ ரொஷான் இப்பொழுது மிகச் சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிற ஷரனின் அடுத்த பந்துகளை சந்திக்க போகிறார். இது அடுத்த பந்து ஸ்லோவாக மெதுவாக வீசப்பட்ட பந்து. அப்படி நேரடியாக தடுத்தாடி மீண்டும் பந்து வீச்சாடமே அந்த பந்தை ஒப்படைத்திருந்தார் துடுப்பாட்ட வீரர். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 100 for the loss of 8 because we are in the 37th over of the match so far. Roshan Fernando been living dangerously with his flashing blade, going for some shots, never managed to connect. Let's see what he's going to do now. Slightly slow delivery again. Fernando a little tentative, was not committed on the back foot, neither on the front foot as well. Just managed to put his bat and push it towards the sector cover region. No run. சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் பயிற்றுவிப்பாளர் இப்பொழுது தங்களுடைய பந்து வீச்சாளர்களுக்கு என்னென்ன விடயங்களை சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருப்பார் என்பதுதான் நாங்கள் யோசிக்கக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமாக இருக்கும். குறிப்பாக இதே போல பந்து வீச ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை ஒன்று இல்லை, துடுப்பிலை பட்டது என்று சொல்லி பந்து வீச்சாளருக்கு தெரிந்திருந்தது. எனவே அவர் அந்த அப்பீலை தொடர விரும்பவில்லை. எனவே இப்பொழுது ஓவர் 37 ஓவர்கள் நிறைவில் 100 ஓட்டங்கள், 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி இன்னும் சந்திக்க போகின்றது 78 பந்துகள். இந்த 78 பந்துகளில் அவர்களால் நின்று பிடிக்க முடியுமா, இல்லாவிட்டால் தொடர்ந்து அடுத்து வரப்போன்ற பந்துகளை சிக்கலான நிலையில் எவ்வாறு சமாளிப்பார்கள் என்ற கேள்வி முக்கியமான ஒரு கேள்வி. There's a bit of very noisy, vociferous crowd, mostly from the Methodist Central College. Quite active. The team is right on top right now. And they've been very, very, very vocal indeed. Lots of noise out there. The green and yellow, we really up and running. So on again down the leg side, the culprit, another wide. This is wide number 17. Wide number 17.
Why that be the chief contributor? And Tison has contributed lavishly for that number of for the white count. He's been off the radar at times, down the leg side, but whenever he pitched up, whenever he found his line and length, he was quite threatening indeed. That's nicely played on the onside, quick single. The score moves on to 102 for the loss of 7 wickets. 102 ஓட்டு எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறது. ஒரு வாய்ப்பந்துக்கு பிறகு வேகமாக ஓடி ஒரு ஓட்டம் வந்து எடுத்திருக்கிறார்கள். 102 ஓட்டங்கள். யதுஷன் இந்த பக்கம் வந்திருக்கின்றார். இப்போது மீண்டும் துடுப்படுத்தாடி இந்த சிரமமான பந்துகளை சமாளிக்கும் பொறுப்பு பெர்னாண்டோ ரொச்சானுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அவர்தான் திசோனின் அடுத்த பந்தை சந்திக்க போகிறார். திசோன் மிகச் சிறப்பாக இடதுகை பந்து வீச்சை வீசிக்கொண்டு போவார். அவரது 8வது ஓவர் இது. ஒரு பக்கம் திசோன், மறுபக்கம் சரண் ஆகியோர் விக்கெட்டுகளை எடுப்பதில் முனைப்பாக இருக்கின்றார்கள். திசோன் இதுவரைக்கும் பந்து வீசியிருந்த 7 ஓவர்களில் 16 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றுகின்றார். மறுபக்கம் கௌதம் சரண் 11 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள். மீண்டும் அந்த அன்பான வேண்டுகோள், தயவு செய்து எல்லை கோட்டருகே இருப்பவர்கள், இந்த பவுண்ட் லைனுக்கு கிட்ட இருப்பவர்கள் கொஞ்சம் விலகி நிலங்கள். போட்டியை ஒழுங்காக நடத்துவதில் உங்கள் ஒத்துழைப்பு இங்கே தேவைப்படுகிறது. போட்டியை நடத்துகின்ற மத்தியஸ்தர்கள், நடுவர் ஆகியோர் உங்களுக்கான அன்பான வேண்டுகோளை முன்வைத்திருக்கின்றார்கள். 2 கல்லூரிகளின் மாணவர்கள், பழைய மாணவர்கள், ரசிகர்கள் ஆகியோர் எல்லைக்கோடு இந்த பவுண்ட் லைனுக்கு கிட்ட செல்வதை தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள். விலகி நிற்குமாறு கேட்டுக்கின்றார்கள். கடத்தடுப்பாளர்களுக்கும் சிரமமாக இருக்கும், போட்டிகளை நடத்துகின்ற உத்தியோகத்தர்களுக்கு மிகுந்த சிரமமாக இருக்கும். இதை தயவு செய்து 2 கல்லூரிகளது மாணவ தலைவர்கள், பழைய மாணவர்கள், போட்டியை ஒழுங்குபடுத்துவோர் ஆகியோர் இதை ஏற்பாடு செய்து தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். திசோன் அடுத்த பந்து ஆஃப் திசையில் அடிக்க முனைந்தார். அந்த பந்து துடுப்பில் படாமல் விக்கெட் காப்பாளருக்கு போயிருக்கின்றது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 102 ஓட்டங்கள், இப்பொழுது 8 விக்கெட்டுகள் இழந்தது. I think Roshan Fernando has been trying to do the stand and deliver stuff without any feet movement whatsoever, just doing his bat. So far not managed to connect anything, and he's been lucky out there because he could have easily got the edge and got behind, but so far he survived. For 102 for the loss of 8 wickets, this on in his 8th over. திசோன் around the wicket மூலமாக வீசுகின்றார். வைட் பந்து, நடுவர் மீண்டும் ஒரு வைட் நம்பர் 18. 18வது வைட் வீசப்படுகிறது. 103 ஓட்டங்கள், இப்பொழுது 8 விக்கெட்டுகள் இழந்து. Roshan Fernando has so far faced 12 deliveries without scoring a single run. But he's driven the ball. He's tried to go for the drive at least 7-8 times out of that. They're on the front foot fairly correctly this time. Into the short extra cover region and no run. 103 for the loss of 8 wickets. We are in the 38th over of the match. இங்க சின்ன தம்பி ஒருத்தர் வந்திருக்கிறார். மெத்தடிஸ்ட் சென்ட்ரல் காலேஜில் படிக்கிறார் போல இருக்கு. தம்பி, உங்களோட பேர் என்ன? தம்பி, நீங்க எத்தனாம் கிளாஸ், எத்தனாம் படிக்கிறீங்க? இந்த உங்களோட மெத்தடிஸ்ட் சென்ட்ரல் காலேஜ் டீம்ல உங்களுக்கு யாரை பிடிக்கும்? உங்களோட மெத்தடிஸ்ட் உங்களோட ஸ்கூல் டீம், கிரிக்கெட் டீம்ல, உங்களோட ஸ்கூல் கிரிக்கெட் டீம்ல உங்களுக்கு யாரை விருப்பம்? எந்த பிளேயர் விருப்பம்? சென்ட்ரல் காலேஜில் எந்த பிளேயர் விருப்பம்? எந்த பிளேயர் சென்ட்ரல் காலேஜில் உங்களுக்கு எந்த பிளேயர் விருப்பம்? That's a boundary. 4 ஓட்டம் ஒன்று கிடைத்திருக்கிறது. நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகு ஒரு ஆறுதலான பவுண்டரி ஒன்று.
சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் ஓட்டு எண்ணிக்கை 106 அதிகரித்திருக்கின்றது. 8 விக்கெட்டுகள் இழந்து. இந்த பக்கம் எங்களோடு மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி தம்பிமார் நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள். சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி தம்பிமார் யாராவது பேச விரும்புவோர் இங்கே எங்கள்கிட்ட வந்தால் நாங்கள் கொஞ்சம் பேரோடு பேசலாம். ஒரு மெத்தடிஸ்ட் கல்லூரி தம்பி தனக்கு ரொம்ப பிடித்தவர் அவர்களது அணித்தலைவர் சஞ்சு என்று சொல்கின்றார். விக்கெட் காப்பாளர் துடுப்பாட்ட வீரர் சஞ்சுவை சொல்லுகின்றார். விக்கெட் காப்பில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது அடுத்த பந்தை சந்திக்கின்ற நேரம். Gauthaman back into the rack. Bowling is 6th over. So far, he's taken 3 wickets for giving away 15 runs. இங்கே சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரியின் தம்பி ஒருத்தர். என்ன பேரு கூட? லஷான். அஷான். லஷான். யார் உங்களுக்கு உங்களோட ஸ்கூல் டீம்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளேயர் யார்? தெரியாதா? அப்படி ஒருத்தர் இருக்காரா? யார் நல்லா பேட் பண்ணாங்க உங்க டீம்ல? இப்ப பேட் பண்றவரா? இப்ப ஓடுறவரா? அவரா விருப்பம் உங்களுக்கு? என்ன பேர் அவட்ட தெரியுமா? அவட்ட பேர் எனக்கு தெரியும். யதுஷன். யதுஷன் பிடிக்கும். இப்ப நல்லா பேட் பண்றபடியால? இப்ப நல்லா பேட் பண்றபடியா பிடிக்குமா? ஓ. எத்தனை ரன்ஸ் அடிப்பாங்க உங்களோட ஸ்கூல் இன்னைக்கு? நிறைய ரன்ஸ் அடிப்பாங்க. வெல்லுவாங்களா? சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரியின் தம்பி ஒருத்தர் இந்த போட்டியில் தங்களது அணி வெல்லும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார். 106 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து. யதுஷன் ஆட்டக்காலத்தில் 17 ஓட்டங்கள். மறுபக்கம் பெர்னாண்டோ ரொஷான் இதுவரை 13 பந்துகளை சந்தித்திருக்கிறார். அவர் தனக்கு வழங்கப்பட்ட பொறுப்பை சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். இதுவரைக்கும் விக்கெட் இழப்பில்லாமல் ஆட வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த முனைப்போடு அவர் இருக்கின்றார். இதுவரைக்கும் ஆபத்தான பந்துகள் பலவற்றை சந்தித்திருந்தாலும் ஆட்டம் இழப்பதற்கான வாய்ப்பை அவர் உருவாக்கவில்லை. இடது கை துடுப்பாட வீரான யதுஷன் ஆட்டம் இழக்காமல் 17. The score moves on to 107 for the loss of 8 wickets in 38.3 overs. There we go, Yadushan. Quick single again. A very quick single. A good running indeed. 108 for the 8 wickets. தம்பி சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி தம்பி ஒரு வந்திருக்கார். தம்பி உங்களோட பேர் என்ன? என் பேர் சாகித்யன். என் பேர் தருண். எத்தனாவது படிக்கிறீங்க தம்பி? நாங்க கிரேட் 8 படிக்கிறோம். கிரேட் 8. நீங்க கிரிக்கெட் விளையாடுறீங்களா? கூட அண்டர் 15 டீம்ல விளையாடுறீங்களா? இல்ல ரசிகர் பெருமை. ரசிகர் ரசிகர்ஸ். எந்த பிளேயர் யார் வெல்வாங்க இந்த மேட்ச்ல? மைக்கேல்ஸ் டீம் வெரி திறந்தான். இருந்தாலும் அபிலாஷன் நல்ல விளையாடுது. உங்களுக்கு அபிலாஷன் பிடிக்குமா? அப்ப நீங்கள் இனி கிரிக்கெட் விளையாடுவீங்களா பெரிய ஆள் வரைக்கும்? அடுத்த முறை நாங்கள் விளையாடுவோம். ஆண்டு இழப்புக்கான கோரிக்கை இல்லை, நடுவர் இல்லை என்று வருத்தப்படுகிறார். காலேஜ்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணுமா உங்களுக்கு? சென்ட்ரல் காலேஜ்ல உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணுமா? என்ன சொல்ல போறீங்க? I am waiting. நன்றி தம்பி. That's 108 for the loss of 8 wickets in 38.4 overs. And 8 for the loss of 8 wickets in 39 overs. Prashant Fernando not out on note, and Yadushan batting fairly all right on 18. He's carried the team's hope to score more runs. Maestran Gauthaman 3 for 16, and White is on 1 for 17 of 8 overs. கடைசி 11 ஓவர்கள். ரொஷான் பெர்னாண்டோ மிகச்சிறப்பாக தன்னுடைய பங்களிப்பை செய்து கொண்டிருக்கிறார். 15 பந்துகள் இதுவரை எந்த ஒரு ஓட்டமும் பெறவில்லை. ஆனால் ஒரு முனையை பிடித்து வைத்திருக்கிறார். தான் ஆட்டம் இழந்து விடக் கூடாது என்பதில் மிகுந்த கவனமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். மறுபக்கம் யதுஷன் 18 ஓட்டங்கள், ஷரண் 16 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள். அவர்தான் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியின் இன்றைய நாளின் மிகச்சிறந்த பந்து வீச்சாளர். இப்போது பந்து வீச்சில் மேலும் ஒரு மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இல்லை, மீண்டும் திசோன் தான் இடதுகை வேக பந்து வீச்சாளர். திசோன் தன்னுடைய 9வது ஓவரை பந்து வீச வந்திருக்கிறார். 17 ஓட்டங்களை மாத்திரம் கொடுத்த ஒரு விக்கெட்.
மிக குறைவான ஓட்ட வேகத்திலேயே ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. 2.7 இந்த 3 ஓட்டங்களை பெறவில்லை. ஆரம்பத்திலிருந்து விக்கெட்டுகளை இழந்ததால் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியால் வேகமாக ஓட்டங்களை பெற முடியவில்லை. ஆனால் இப்பொழுது அவர்களது ஒரே ஒரு நோக்கமாக இருக்கும் 50 ஓவரில் நின்று பிடிக்க வேண்டும் என்று. சாத்தியமா? யதுஷன் துடுப்படுத்தார்கள். திஷோனை சந்திக்கிறார். குவிக் சிங்கிள் ஒன்று வேகமாக ஓடுகிறார்கள். ஆட்டம் இழப்புக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஓடி உள்ளே வந்து பாய்ந்து வந்து விட்டார் பெர்னாண்டோ ரோஷான். இப்பொழுது ரோஷானின் கடமை இருக்கின்ற இந்த 5 பந்துகளை சந்திக்க வேண்டியது திஷோனிடமிருந்து. 109 for the loss of 8 wickets. Roshan Fernando to face up to Tison. Tison is bowling his 9th over so far. Excluding the wides, he has bowled fairly well. It's just that he's given away too many wides today. But other than that, he's bowled 8.1 overs, no maidens, 18 runs and 1 wicket. He's got good figures. If you ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன் என்பது நடக்கிறது, ஆனால் தவறான முறையில் நடக்கிறதோ என்ற கேள்வி. காரணம், முதல் பந்திலேயே நம்பகமான துடுப்பாட்ட வீரர் யதுஷன் ஒரு ஓட்டத்தை பெற்று இந்த பக்கம் வந்துவிட்டார். 10ஆம் இலக்க பெர்னாண்டோ ரோஷான் இதுவரைக்கும் 15 பந்துகளை சந்தித்து ஓட்டம் எதுவும் இதுவரை எடுத்திருக்கவில்லை. அவர்தான் இப்போது சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்டிருந்த திஷோனின் 5 பந்துகளை சந்திக்க போகின்றார். சிங்கிள் ஒன்று எடுத்து கொடுப்பாரா மீண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கலாம். முதல் பந்து சிறப்பான பந்து ஒன்று. துடுப்பாட்ட வீரர் அந்த பந்தை தடுத்து ஆடி நிறுத்தி இருந்தார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. It's a very low scoring match so far, but despite of that, the crowd has been very active. The crowd is building up. Oh, that's a good delivery. Push towards the extra cover region for no run. Roshan Fernando yet to open his account. He's faced 17 deliveries so far, but at least he's giving good company to Yadushan to build up the scorecard, to build up the scores. The crowd build up has been fairly good. The crowd has been fairly noisy and buzzing and active. Of course, the voice from the noise from the Methodist Central side is a little bit more than the Michaelites, Michaelmen. But having said that, this game is a funny game. Cricket is a funny game, and anything can happen anytime. 109 is certainly a defendable score. It's certainly a score which St. Michael's can make an effort to defend and make a match of it. 109 for 8 in 39.4 overs. Again outside the off stump, a probing line. Roshan Fernando has been opting his bat, pushing his bat at it, but so far he has not managed to get an edge. So he's surviving, he's there. He's survived 19 deliveries so far. ரோஷான் பெர்னாண்டோ ஒரு பெரிய ஒரு தடுப்பு சுவர் போல, ஒரு வால் போல அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார். ஒரு பக்கம் விக்கெட்டுகள் இழக்கப்படாமல். இப்போது திஷோனின் இந்த ஓவரின் கடைசி பந்தை சந்திக்கின்றார் பெர்னாண்டோ ரோஷான். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 5 பந்துகளை வெற்றிகரமாக சந்தித்திருக்கின்றார். 20 பந்துகள் எந்த ஒரு ஓட்டமும் இல்லை. பெர்னாண்டோ ரோஷான் 40 ஓவர்கள் பூர்த்தியாக இருக்கின்றன. சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி 109 ஓட்டங்கள் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து ஒரு கட்டத்திலே 30 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்த வேளையில் இந்த 40 ஓட்டங்கள் வரை இந்த போட்டி, இந்த இன்னிங்ஸ் நீடிக்குமா என்ற கேள்வி இருந்தது. ஆனால் போராட்டகரமாக நின்று தடுத்து ஆடி 40 ஓவர்கள் வரை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். மிகச்சிறப்பான பந்து வீச்சு இப்போதைக்கு மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணியினால். இந்த வெயிலில் கடக்காமல் அவர்களது கடத்தடுப்பாளர்களும் அதுபோல அவர்களது சடக்காமல் அவர்களது வேக பந்து வீச்சாளர்களும் கூட மிகச் சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மீண்டும் பந்து வீச்சில் ஒரு மாற்றம் செய்யப்பட்டுகிறது. இவ்வளவு நேரம் சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்ட ஷரன் 16 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தவர். அவர் மாற்றப்பட்டு தனக்கு நித்திய தர்ஷன் இப்பொழுது பந்து வீச கொண்டு வரப்படுகிறார் போல தெரிகிறது. நாணய சுழற்சியில் வென்று இந்த முதலில் துடுப்படுத்தாடிய சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி சார்பாக ஷிவோன் ஸ்பெக் 5, ஈஸ்ட்வேன் 0, அணித்தலைவர் அபிலாஷன் 8, மதீஷ பானுமன் 30, அழகராஜ் லதர்ஷன் 0, அபுல் ஹரிஷ் 17, யதுஷன் ஆடுகளத்தில் இருக்கின்றார். 2வது அதிகூடிய ஓட்ட எண்ணிக்கையாக 19 ஓட்டங்களை ஆட்ட விடக்காமல் எடுத்து மனோகரன் கிருஷாந்த் 11, விஜேந்திரன் சதுர்ஜன் 0, பெர்னாண்டோ ரோஷான் ஆடுகளத்தில் இருக்கின்றார். ஷாருகேஷ் வர காத்திருக்கின்றார். உதிரிகள் 19. Start of the last power play. This is the 40th over. மீண்டும் சரண் தான் தன்னுடைய 7வது ஓவரோடு வந்திருக்கிறார். சிறப்பான பவுன்ஸ் ஆகி சென்ற பந்து விக்கெட் காப்பாடருக்கு போனது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. யதுஷன் அந்த பந்தை தொடுவதிலிருந்து தன்னுடைய தொடுப்பை விலக்கி கொண்டார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 41வது ஓவர் இது. This is the start of the last power play.
score is on 109 for the loss of 8 wickets. Gautaman to bowl to Yadushan. டெத் ஓவர்ஸ் ஆரம்பித்திருக்கிறது. சாவுக்கான கடைசி 10 ஓவர்கள் என்று சொல்லலாம். ஒரு ஓட்டம் ஏற்கனவே செத்து பிழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி. இந்த கடைசி 2 விக்கெட்டுகள் மூலமாக இருக்கின்ற இந்த 60 பந்துகளை, இறுதி 60 பந்துகளை சமாளித்து 50 ஓவர்கள் நின்று ஆட முடியுமா என்பதுதான் அவர்களுக்கு முன்னால் இருக்கின்ற சவால். அவர் நின்றால் நிச்சயமாக ஒரு உளவியல் ரீதியான ஒரு தாக்கத்தை சில வேளைகளில் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரிக்கு அவர்கள் வழங்கலாம். 50 ஓவர்கள் நின்று போராடி இருக்கிறோம் என்று ஒரு சின்ன திருப்தி அவர்களுக்கு இருக்கும். பார்ப்போம். இப்போது பெர்னாண்டோ ரோஷான் தன்னுடைய 20 பந்துகளில் செய்வதை போல இந்த 4 பந்துகளை அவர் செய்ய வேண்டியிருக்கும். The boys from St. Michael should really look at batting the entire 50 overs. I mean, instead of rather than trying to do anything fancy, they just have to just stay on there, bat on another 50 overs. Even if they can score another 30-40 runs in that 50 over, sorry, in the 60 deliveries, I think they'll be very happy with it. They just have to focus on staying there. I mean, they have to go back to the test cricket mode, just hang in there, defend, take some singles, and then score another 30-40 runs, and they'll be back in the game. ரோஷான் பெர்னாண்டோ இதுவரை 20 பந்துகள் எந்த ஒரு ஓட்டத்தையும் பெறவில்லை. இப்போது 21 பந்து, இது 22வது பந்து, ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. சரண் சிறப்பாக ஒரு யாக்கர் பந்து போல ஒரு ஃபுல் பந்து ஒன்றை வீசி இருந்தார். துடுப்பினால் ஒரு மாதிரியாக தடுத்து அந்த பந்திலும் எந்த ஒரு ஓட்டத்தையும் பெறாமல் தடுத்துக்கிட்டார். 110 ஓட்டங்கள், இப்பொழுது 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து. And I somehow feel whether the Methodist Central boys are just sort of letting things happen rather than being a little bit more proactive. Earlier the skipper was very proactive, but now I think with the field placements and so on and so forth, he's not. He should be looking at wickets. He should be getting the last. He should be looking at getting into the last 2 batsmen rather than just letting them settle down and play on. Possibly have a couple of more attacking fielder. Maybe look at more attacking options. Probably invite the batsman to go over the top, and then try and snare a wicket or 2 to close this game off, rather than just letting them bat the entire 50 overs. I think it's probably the Methodist boys are missing a trick out there. Another play and a miss. I think he's done the play and a miss for the umpteenth amount of time. Possibly out of these 25 deliveries, he would have had about 20 plays and misses, but still is good enough to not to get an edge and managed to survive. ரோஷான் பெர்னாண்டோ தன்னுடைய கடமையை சிறப்பாக செய்திருக்கிறார். 4 ஓவர்கள் கிட்டத்தட்ட சந்தித்து விட்டார் அவர். 24 பந்துகள், எந்த ஒரு ஓட்டமும் இல்லை. சில வேளைகளில் பயிற்சியாளர் அவருக்கான ஒரு வகிபாகமாக இதை சொல்லி அனுப்பியிருக்கலாம். விக்கெட் இழப்பில்லாமல் ஒரு முனையை வைத்துக்கொள், 50 ஓவர்கள் நாங்கள் நின்று ஆட வேண்டி இருக்கிறது என்று சொல்லி. மறுபக்கம் யதுஷன் ஆட்டம் இழக்காமல் 20 ஓட்டங்களோடு ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். மிகச் சிறப்பான இன்னும் ஒரு ஓவர் நிறைவுக்கு வந்திருக்கிறது ஷரனிடமிருந்து. மகேஸ்வரன், கௌதம்னன், சரண் 7 ஓவர்கள், ஒரு ஓட்டமற்ற ஓவர், 17 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள். எந்த ஒரு பந்து வீச்சாளரும் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு பந்து வீச்சு பருது இது. திஷோன் 9 ஓவர்களை வீசியிருந்தார். இப்பொழுது தன்னுடைய கடைசி ஓவர், அவருடைய 10வது மிருதியுமான ஓவரோடு வரப்போகிறார். இன்றைய நாளில் பந்து வீசிய மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியின் பந்து வீச்சாளர்களில் திஷோனும் சிறப்பான பந்து வீச்சு. கௌதம்னன், சரண் 17 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள். ஸ்ரீகாந்த், திவர்சன் 10 ஓவரில் 34 ஓட்டங்களுக்கு 1 விக்கெட். திஷோன் இதுவரைக்கும் 9 ஓவரில் 18 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட். உதயராசா, ஷாருபவன் 24 ஓட்டங்கள், அவர் 7 ஓவரில் பந்து வீசியிருந்தார். முதல் பந்திலேயே 1 ஓட்டத்தை எடுத்து யதுஷன் 1 ஓட்டத்தை எடுத்து ஸ்ட்ரைக்கை மாற்றிக்கொண்டார். எனவே இப்பொழுது பெர்னாண்டோ ரோஷான் 5 பந்துகளை சந்திக்க போகின்றாரா? இப்போதாவது 1 ஓட்டத்தை அவர் எடுப்பாரா என்று சொல்லி பார்க்கலாம். இதுவரைக்கும் அவர் 24 பந்துகளை சந்தித்திருக்கிறார், எந்த ஒரு ஓட்டத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. அதுபோல நித்யதர்ஷன் 6 ஓவர்கள் பந்து வீசி 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார். வசந்தகுமார், மார்க் மோரிஸ் 2 ஓவரில் பந்து வீசி 6 ஓட்டங்கள். 6 பந்து வீச்சாளர்களை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் இப்போது மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணியின் தலைவர். Who moves on to Nelson. 1-1-1 for 8. Anything can happen in this particular score of 111. Oh, that's a beautiful delivery. It's a beautiful lifter. That just took off from just short of a good length. Brilliant delivery indeed.
இந்த பந்துக்கு முதல் தான் ஹெல்மெட்டை மாற்றிக்கொண்டார் பெர்னாண்டோ ரோஷான். தொப்பியோடு ஆடிக்கொண்டிருந்தார். கடந்த ஓவரில் தன்னுடைய ஹெல்மெட்டை திருப்பி அனுப்பி அவர் மீண்டும் ஹெல்மெட்டை எடுத்திருந்தார். இந்த பந்து அவரது ஹெல்மெட்டையும் அவரது தலையையும் சற்று தாண்டி சென்றது. மிகச் சிறப்பான ஒரு லிப்டர் பந்து ஒன்று. மிக லாபகமாக இந்த பந்தை வீசுகின்ற திசோன் பவுன்ஸை இலகுவாக எடுத்துக்கொண்ட இந்த ஆடுகளத்திலே அடுத்த பந்து சிறப்பான பந்து. வேக பந்து வீச்சார்கள் வடமையாக செய்வது. ஒரு பந்து லிப்டர் பந்தாக இருந்தால் அடுத்த பந்து நேரடியாக ஸ்டம்பை குறிபார்த்து வீசப்படும். அதே போல ஒரு முனைப்பந்தை காட்டியிருந்தார். ஆனால் விக்கெட்டிலே படவில்லை. விக்கெட் காப்பாளருக்கு போனது. பெர்னாண்டோ ரோஷான் வெற்றிகரமாக தன்னுடைய 26வது பந்தை சந்தித்திருக்கின்றார். 26 பந்துகள், இதுவரை எந்த ஒரு ஓட்டமும் இல்லை. இதோ 27வது பந்தை சந்திக்க போகின்றார். திஷோன் பெர்னாண்டோவுக்கு பந்து வீசுகின்றார். திஷோன் விக்கெட் ஒன்றை பார்த்திருக்கின்றார். பெர்னாண்டோவுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் ஆடுகளத்தில் இருப்பது முக்கியமாக தெரிகிறது. சிறப்பு. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. மீண்டும் தடுத்தாடி இருந்தார் அந்த பந்தை. 27 பந்துகள் பெர்னாண்டோ ரோஷான், ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. இந்த நாளில் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி சார்பாக அதிகமான பந்துகளை சந்தித்துக் கொண்டவர் மத்தீசன் பானுமன் 71 பந்துகள், அபுல் ஹரிஷ் 42 பந்துகள், யதுஷன் இதுவரைக்கும் 35 பந்துகளை சந்தித்திருந்தார். இப்போது பெர்னாண்டோ ரோஷான் 27 பந்துகளை சந்தித்திருக்கிறார். ஆனால் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ஓட்டத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை. திஷோன் மீண்டும் பெர்னாண்டோ ரோஷானுக்கு வீசுகின்ற பந்து. டிரைவ் செய்ய பார்த்தார், துடுப்பிலை படவில்லை, ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. மீண்டும் ஒரு பிளே மிஸ். மீண்டும் ஒரு பிளே மிஸ். 28 பந்துகள், ஒரு ஓட்டமும் இல்லை. இருந்தாலும் தனது கடமை சரிவர செய்து கொண்டிருக்கிறார். 28 பந்துகள் நினைத்திருக்கிறார். 50 ஓவர்கள் பேட் பண்ண வேண்டும் ஒரு முறை இதில். ஆனால் அதில் 20 பந்து ஒரு பிளே மிஸ்ஸாக தான் இருக்கும். பீட்டன் அவுட் சைட் தி ஆஃப் ஸ்டம்பாக தான் இருக்கும். இருந்தாலும் he is still surviving. இப்போது திஷோன் அடுத்த பந்தை வீசுகின்றார். கடைசி பந்து. ஓ சிறப்பு. மீண்டும் பிளே அண்ட் மிஸ். விக்கெட் காப்பாளருக்கு பந்து போனது. 29 பந்துகள் பெர்னாண்டோ ரோஷான், ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 42 ஓவர்கள் 111 ஓட்டங்கள். நெல்சன் 111 ஓட்டங்களுக்கு 8 விக்கெட்டுகள். இப்பொழுது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி இன்னும் 8 ஓவர்கள் இந்த இன்னிங்ஸ் பூர்த்தி அடைய. இந்த 8 ஓவர்களுக்குள் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியினால் 2 விக்கெட்டுகளை எடுக்க முடியுமா? பெர்னாண்டோ ரோஷானினால் ஒரு ஓட்டத்தை பெற முடியுமா? இதுதான் சுவாரஸ்யமான கேள்வி. 111. The score remains at 111 for the loss of 8 wickets in 42 overs. Roshan Fernando yet to open his account after 29 deliveries, and Yadushan on 21 in 35 deliveries. They're just surviving. They're going on. They have 8 more overs to survive. They would love to stay for the entire 8 overs so that they can get a few more runs and then try to put some pressure on the Methodist batters early on. 2 துடுப்பாட வீரர்களும் தங்களுடைய ஹெல்மெட்டுகளை கழற்றி மாற்றிவிட்டார்கள். காரணம் சுழல் பந்து வீச்சாளர் ஒருவர் கொண்டு வரப்படுகிறார். நித்ய தர்ஷன் இதுவரைக்கும் 6 ஓவர்கள் பந்து வீசி 10 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இருக்கின்றவர். 3 ஓட்டமற்ற ஓவர்கள். சிறப்பான ஒரு லெக் ஸ்பின்னர். அவர் தான் இப்பொழுது பந்து வீச வரப்பட்டார். யதுஷனுக்கு எதிராக யதுஷன் சில வேளைகளில் வேகமாக அடித்தாட முனையலாம். லெக் ஸ்பின்னர் ஒருவர் வந்திருப்பதன் காரணமாக கடத்தரப்பு வியூகங்களை ஒரு தடவை பார்த்துக் கொண்டார். இதோ நித்ய தர்ஷன் தன்னுடைய முதலாம் பந்தை வீசுகின்றார். ஆஃப் திசையில் அடிக்கப்படுகின்ற பந்து, வைட் பந்து. மீண்டும் ஒரு வைட். Another wide indeed. The batsman tried to go out and reach out the delivery, but somehow managed to miss it, and that's a wide. So 112 for the loss of 8 wickets. Nitya Darshan, 6 overs, 3 maidens, 11 for 2 so far. He's in his 7th over right now. ஃபிளைட் செய்யப்பட்ட பந்து, டிரைவ் செய்யப்படுகிறது. ஆஃப் தி சைல் ஸ்கொயர் டிரைவ் ஒன்று. டீப் பாயிண்டில் இருக்கின்ற கடத்தரப்பாளர் வேகமாக பந்துக்கு வருகின்றார். ஓ ரன் அவுட்டுக்கான முனைப்பு. ஆனால் பந்து கையிலே இல்லை. வெறும் கிளவினால், வெறும் கையுறைகளினால் அந்த விக்கெட்டினை தடுத்து விட்டிருந்தார் விக்கெட் காப்பாளர். 2 ஓட்டங்கள். That was an unwanted run out indeed, going for the second run, but having said that, it was a good throw. நடுவர் ஆட்டமிழப்பு வழங்கி இருக்கிறார் போல தெரிகிறது. ஆனால் உண்மையில் ஆட்டமிழப்பு இல்லை. கையிலே பந்து இருக்கவில்லை. ஸ்டம்ப் செய்யும் வேளையில் நடுவர் தவறான ஆட்டமிழப்பு ஒன்றை வழங்கி இருக்கின்றார். நிச்சயமாக பார்வையாளர்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய பரபரப்பு இங்கே இருக்கிறது. 3வது நடுவர் இங்கே இருக்கின்றார். அவரிடம் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. ஆடுகளத்தில் என்ற நடுவரின் தவறான தீர்ப்பு ஒன்று வழங்கப்பட்டிருப்பதாக இங்கே உணரப்படுகிறது. நிச்சயமாக களத்தடுப்பாளர் பந்தை வீசி இருந்த வேளையில் விக்கெட் காப்பாளர் அந்த பந்தை எடுத்திருந்தார். முடிந்தால் மத்திய கல்லூரியின் மாணவர்கள் நிச்சயமாக அந்த துடுப்பாட வீரரை மீள அழைக்கலாம். காரணம் அவர்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆட்டம் இழப்பில்லை என்று சொல்லி. அவ்வாறு அழைப்பார்களா என்ற கேள்வி இருக்கிறது. இல்லை. ஆடுகளத்தில் வீரர் இப்பொழுது திரும்பி இருக்கின்றார். ஆட்டம் இழப்பு இல்லை.
ஆட்டமிழப்பு இல்லை என்று சொல்லி நடுவர் தன்னுடைய முடிவை மாற்றுகின்றார். அதுக்கு தான் அந்த கரகோஷங்கள். நல்ல முடிவு திருத்தப்படுகிறது. மிகச்சிறப்பு. காரணம், களத்தடுப்பாளர் கவர் திசையிலிருந்து பந்தை வீசி எறிந்திருந்தார். விக்கெட் காப்பாளர் அந்த பந்தை பிடிப்பதற்கு முதல் தன்னுடைய கையுறையினால் விக்கெட்டை தட்டிவிட்டிருந்தார். பந்து அந்த வேளையில் அவருடைய கையிலே இருக்கவில்லை. எனவே இது ஆட்டமிழப்பு இல்லை. நடுவர்களும் அதுபோல ஆடுகளத்தில் நின்ற களத்தடுப்பு அணியினரும் பேசி இருந்தார்கள். எனவே முடிவு மாற்றி அமைக்கப்பட்டது. மீண்டும் மைதானத்துக்கு திரும்பி இருக்கின்றார் யதுஷர். That's a wonderful gesture by the Methodist Central College boys, recalling that batsman. The keeper had missed the ball and he stumped with his hands, but umpires gave him out. But they recalled him. That's very nice to see such gesture from the fielding team. Really, a big round of applause is deserved for the Methodist Central College boys. முடிவை மாற்றி அமைத்த உண்மையில் மிகச்சிறப்பான ஒரு விடயம். பல கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கு உதாரணமாக இருக்க வேண்டியது. சிறப்பு வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொள்கிறோம் நடுவருக்கும் அதுபோல களத்தரப்பில் ஈடுபட்டுகின்ற மெத்தடிஸ்ட் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் மத்திய கல்லூரி மாணவர்களுக்கும். மேலும் ஒரு ஓட்டம் இப்பொழுது கிடைத்திருக்கிறது. 115 ஓட்டங்கள். 115 for the loss of 8 wickets. I think Loshin is very hard to see such a gesture in a big match where there's always rivalry, right? But it's lovely to see the batsman being recalled. இப்போது பெர்னாண்டோ ரோஷான் 29 பந்துகள். எனக்கென்றால் ஒரு பெரிய ஆர்வம் இது. அவர் இந்த பந்திலே ஒரு ஓட்டம் எடுப்பாரா? அவர் சந்திக்கின்ற 30வது பந்து. நித்ய தர்ஷன் தன்னுடைய 7வது ஓவரை பந்து வீசிக் கொடுக்கிறார். பெர்னாண்டோ ரோஷான் இதுவரைக்கும் 29 பந்துகள், ஓட்டம் எதுவும் பெறவில்லை. இப்போது அவருக்கான ஓட்டம். பெர்னாண்டோ ரோஷான் முதலாவது ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார். அது 4 ஓட்டங்கள். That is an extremely poor fielding by the fielder at point, and Roshan Fernando opens his account with a streaky boundary, and he'll be much more relieved with that. இந்த தம்பிமார் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். இப்ப அண்ணா ஒருத்தர் பவுண்டரி ஒன்றை தடுக்க முனைந்திருந்தார். உங்கள் மேலே விடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. தயவு செய்து பவுண்டரி லைன்ல இருந்து விலகி இருங்கள். நடுவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் உங்களிடம் கேட்கின்ற விடயம், போட்டி ஒழுங்கமைப்பாளர்களும் தயவு செய்ததிலே கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துவது மிக முக்கியமானது என்று நான் நினைக்கிறேன். அதுபோல 2 கல்லூரிகளது மாணவ தலைவர்களும் இந்த விடயத்தில் அக்கறை செலுத்த வேண்டும். காரணம், களத்தடுப்பாளர்களுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும். அவர்கள் பாய்ந்து விழுந்து பிடிக்கும் போது பார்வையாளர்கள் பல பேருக்கு காயங்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். எனவே பவுண்டரி லைன்ல இருந்து விலகி இருங்கள். எல்லை கோட்டருகே இருக்கின்ற அந்த கயிறுகள் இருந்து விலகி இருங்கள். போட்டிக்கும் எந்த விதமான பாதகத்தன்மை ஏற்படுத்தாமல் இதுவரை நடந்து கொண்டிருக்கின்றதை போல போட்டி பரபரப்பாக விறுவிறுப்பாக இடம்பெறும். இப்பொழுது அடுத்த பந்து. பெர்னாண்டோ ரோஷான் தன்னுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை ஆரம்பித்திருக்கின்றார். மேலும் ஒரு ஓட்டம் இல்லை. இப்பொழுது ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. சற்று முன் 4 ஓட்டங்களோடு தன் ஓட்ட எண்ணிக்கை ஆரம்பித்திருந்தார். அவர் கட் செய்த பந்து கடத்தடப்பாடனால் சரியாக தடுக்கப்படாதால் வேகமாக உருண்டு சென்று 4 ஓட்டங்களை தேர்ட் மேன் திசையில் எடுத்துக் கொடுத்திருந்தது. எனவே 119 ஓட்டங்கள். இப்பொழுது நித்ய தர்ஷன் பிளைட் செய்த பந்து துடுப்பை தாண்டி விக்கெட் காப்பாடலுக்கு போனது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 43 ஓவர்கள் 119 ஓட்டங்கள், 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து. 119 for the loss of 8 wickets. Roshan Fernando managed to open his account with a streaky boundary. A lucky one, I would say. He managed to connect it, but then it was an absolutely poor misfield in the point area, which went into the boundary. So 119 for 8. 43 overs. Change in bowling, a new bowler into the attack.
Bowling change the fence for Sharan. He's in his 8th over. Maheshwaran, Gautam and Sharan. He's into his 8th over. 7.1 overs, 1 maiden, 18 runs for the loss of for 3 wickets so far. He's been bowling very well. He's among the wickets. He's worked tirelessly. So San Fernando going on with his merry ways. Left it alone and no run. 120 for the loss of 8 wickets in Michael's College. ஷரன் தன்னுடைய முனை மாற்றி இப்பொழுது பந்து வீச வந்திருக்கிறார். இங்கே யதுசேன் ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்து இந்த பக்கம் வந்த பிறகு மீண்டும் பெர்னாண்டோ ரோஷான் சரணை சந்திக்கின்றார். தனது வழமையான பந்துகளை தட்டுகின்ற முறை ஆரம்பித்திருக்கின்றார் பெர்னாண்டோ ரோஷான். 120 ஓட்டங்கள். இது 44வது ஓவர் போட்டியில் டிரைவ் ஒன்று செய்ய முடிந்தார் ஆன் தி அப். ஆனால் மீண்டும் பிளே அண்ட் மிஸ். விக்கெட் காப்பாற்றுக்கு பந்து போயிருக்கின்றது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. ஷரன் அவருடைய 8வது ஓவரை பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். Again his customary play and miss, going for a booming drive, managed to connect only the thin air. போட்டியின் 44வது ஓவர். இதற்கு பிறகு இன்னும் 6 ஓவர்கள் இருக்கின்றன. அந்த 50 ஓவர்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி இப்பொழுது துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி. சரண் முடியுமானால் கடைசி 2 விக்கெட்டுகளை எடுப்பதற்கான முனைப்பை காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். சிறப்பான ஒரு பந்து. கொஞ்சம் பந்தின் வேகத்தை குறைத்திருந்தார். அதை உணர்ந்து பெர்னாண்டோ ரோஷான் தட்டி விட்டிருந்தார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. கவர் திசை ஆஃப் திசை நோக்கி அந்த பந்து தட்டி விடப்பட்டது. ஒரு பக்கம் ஷரண் 18 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள், மறுபக்கம் நித்ய தர்ஷன் 18 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள். இந்த 2 பேருமே சிறப்பான முறையில் இதுவரைக்கும் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது சரண் மீண்டும் பெர்னாண்டோ ரோஷானுக்கு யாக்கர் பந்து ஒன்று தடுத்து ஆடி ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள். ஆட்டம் இழப்புக்கு ஒன்றுக்கான ரன் அவுட் ஒன்றுக்கான முயற்சி. பந்து மிஸ்ஃபீல்ட் ஆகி மேலதிகமாக ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்துக் கொடுக்கின்றது. மீண்டும் ரன் அவுட் ஒன்றுக்கான முனைப்பு இல்லை. 2 ஓட்டங்கள். That was again another missed chance, a missed run out, and giving away additional 2 runs as well. But now the boys of St. Michael's, they're putting up a score. They're on 123 for the loss of 8 wickets so far. They'll be happy with this, considering the fact that that they were 26 for 4 in the first place. இந்த ஓவரின் கடைசி பந்து ஷரனிடமிருந்து வீசப்படுகிறது. சிறப்பான பந்து. பெர்னாண்டோ ரோஷான் அந்த பந்தை தடுத்திருந்தார். பெர்னாண்டோ ரோஷான் 38 பந்துகளை சந்தித்து இதுவரைக்கும் 6 ஓட்டங்களை எடுத்திருக்கின்றார். ஓவர் நிறைவுக்கு வருகிறது. 44 ஓவர்கள், 122 ஓட்டங்கள், 8 விக்கெட்டுகளை எடுத்து. Change in bowling. Yep. Seems that Vasant Kumar Mark Morris into the attack. They bowl the 45th over. It's 122 for 8 St. Michael's. Making a sort of a recovery after being tottering around at 26 for 4. Thanks to some resolute batting as well as some poor fielding from the Central boys. That's short and wide, trying to cut away. No chance of a single. The score remains on 122 for the loss of 8 wickets. நாற்பத்தைந்தாவது ஓவர் இது.
வசந்தகுமார் மார்க் மாரிஸ் இப்பொழுது பந்து வீச வந்திருக்கிறார். இதுவரைக்கும் 2 ஓவர்களை வீசி இருந்தவர் இப்பொழுது 3 பந்துகளை இந்த ஓவரில் வீசி இருக்கின்றார். பெர்னாண்டோ ரோஷான் 6 ஓட்டங்கள், யதுஷன் ஆட்டமிழக்காமல் 25 ஓட்டங்கள் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். வசந்தகுமார் மார்க் மாரிஸ். ஓ, கழுத்தரப்பு தவறு ஒன்று. ஷார்ட் எக்ஸ்ட்ரா கவரில் இருந்த வீரரின் ஊழாக பந்து பறந்து சென்றது. ஆனால் லாங் ஆஃபில் இருந்த வீரர் அந்த பந்தை தடுத்திருந்தார். 2 ஓட்டங்களை தடுத்து நிறுத்தி இருக்கின்றார் அந்த வீரர். ஆனால் 2 ஓட்டங்கள் தவற விடப்பட்டிருக்கின்றன. கழுத்தரப்பு தவறு ஓட்டின் காரணமாக அந்த 2 ஓட்டங்களும் யதுஷனுக்கு இப்பொழுது சேர்கின்றன. 124 ஓட்டங்கள், 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து. இப்பொழுது எங்களோடு இந்த வேளையில் இந்த போட்டியை இந்த நாளில் வெற்றிகரமாக ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கின்ற ஒழுங்குபடுத்தல் குழுவின் தலைவரான சண்முக கேசன் எங்களோடு இருக்கின்றார். அவரோடு சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். நாங்கள் இங்கே சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் இன்னிங்ஸ் இப்பொழுது கடைசி 5 ஓவர்களில் சந்திக்கும் வேளையில் இந்த போட்டிகளை ஒழுங்குபடுத்துகின்ற குழு சார்பாக ஒரு சில விடயங்களை பேசுவதற்கு வணக்கம் சண்முக கேசன். போட்டி ஒழுங்குபடுத்தல், இந்த நடந்து கொண்டிருக்கின்ற போட்டி, இவ்வளவு ரசிகர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறார்கள், இதை பற்றி என்ன சொல்கின்றீர்கள்? சத்தம் எப்படி கொஞ்சம் கூட தான் இருக்கு. நானும் அருள்மொழியான பழகிட்டோம், நீங்க பழகி கொள்ளணும். இப்ப இந்த போட்டி இந்த நாளில் இடம்பெறுகின்ற இந்த போட்டி, நீங்க இந்த போட்டியை ஒழுங்குபடுத்தி இருப்பது மிக சிறப்பான முறையில் போட்டி இடம்பெறுகிறது. ஏராளமான ரசிகர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இந்த போட்டியின் ஒழுங்குபடுத்துதல், இன்றைய நாளில் இடம்பெறுகின்ற இந்த சிநேகபூர்வமான போட்டி, இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன? இப்போது போட்டியின் 46வது ஓவர் பந்து வீசப்பட இருக்கின்றது. பந்து வீச்சில் மீண்டும் சின்ன மாற்றம். வேக பந்து வீச்சார்களை மாற்றி ஒரு பக்கம் சுழல் பந்து வீச்சார்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஸ்ரீகாந்த் திவர்சன் 10 ஓவர்கள், திசோன் 10 ஓவர்களை பூர்த்தி செய்திருந்தார். அதுபோல சரண் 20 ஓட்டங்களை கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார் தன்னுடைய 8 ஓவரில். சண்முக கேசன் அவர்கள் மறுபடியும் எங்களோடு சேர்ந்து கொள்வார். அவர் காரணம் அமைதியாக சத்தமில்லாமல் தன்னுடைய வேலையை ஒழுங்குபடுத்துகிற வேலையை மட்டும் நிவர்த்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார். மிகச் சிறப்பான முறையில் ஒழுங்குபடுத்தல் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்ட ஒழுங்குபடுத்தல் குழுவினர் தங்களுடைய பணியை சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள். The score moves on to 126 for the loss of 8 wickets in 45.1 overs. Prashant Fernando has moved on to 6 and Yadushan on 29. ஷாரு பவன் தன்னுடைய 8வது ஓவரை பந்து வீச வந்திருக்கின்றார். இப்போது ஒரு ஓட்டம் கிடைக்கிறது, மேலும் ஒரு ஓட்டம். ஆட்டம் இழப்பதற்கான முயற்சி இல்லை. Sharu Bhavan to bowl the 47th over, the 46th over in progress right now. It's 127 for the loss of 8 wickets in 45.2 overs. Flighted, that going for a hoik, but came off the outside of the bat towards the covers region for single. The batsman intended to hoik it over mid-wicket, but the ball went in exactly the opposite direction. It was slightly flighted, very slow off the air, and it deceived the batsman. Yadushan on 30 and Roshan Fernando on 7. Roshan Fernando connects a drive straight back to the bowler's hand. No damage done, no runs scored. It's 128 for the loss of 8 wickets. We are in the 46th over. This turn and bounce, this turn, lift and bounce, just beat the batsman, all ends up. Prashant Fernando has faced 40 deliveries for his 7 runs so far, but he's done a good job. He's staying at the wicket without losing it, because the order of the day is to make sure that you bat the 50 overs. 46 ஓவர்கள் இப்பொழுது நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றன. 128 ஓட்டங்கள், 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து
இந்த போட்டியை பொறுத்தவரையில் 50 ஓவர்கள் நின்று ஆடுவதற்கு இன்னும் 4 ஓவர்கள் 24 பந்துகள் இருக்கின்றன. இந்த 24 பந்துகளில் சில வேளைகளில் வேகமாக அடித்தாட முனையலாம். பெர்னாண்டோ ரொஷானும் யதுஷனும் 2 பேர் சேர்ந்து மொத்தமாக 87 பந்துகளை சந்தித்து விட்டார்கள். கிட்டத்தட்ட 15 ஓவர்கள் 2 பேர் சேர்ந்து ஆடி இருக்கின்றார்கள். எனவே ரொஷான் ஆட்டமிழக்காமல் 7, யதுஷன் ஆட்டமிழக்காமல் 30. இந்த 2 பேரும் ஓட்ட வேகத்தை அதிகரிக்க கூடும். கடைசி 4 ஓவர்களில் குறைந்தபட்சம் 150 வரை கொண்டு செல்வதற்கு இந்த 2 பேரும் 22 ஓட்டங்களை எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அதற்கான முனைப்பு காட்டுவார்களா பார்க்கலாம். இப்பொழுது மீண்டும் சரண் பந்து வீச அடைக்கப்பட்டுகின்றார். தன்னுடைய முனையை மாற்றி தன் முதல் பந்து வீசி கொண்டிருந்த 7 ஓவர்கள் பந்து வீசி அந்த முனையிலிருந்து பந்து வீச வருகின்றார் இப்பொழுது சரண். Now it's Gautaman again. That's down the leg side and a quick single. That's good running again. Good running by the batsman. Roshan Fernando responding to the call. Very good running indeed. The score moves on to 129 for 8. St. Michael's boys moving on ever so closely to complete the 50 overs and possibly coming to around 150 runs. Right now they're 129 for 8 for the loss of 8 wickets. A good batting performance, a commendable batting performance considering the fact that they were 26 for 4 at one stage and even 80 for 6 at one stage. Now they managed to go on to 129 for 8. Gautaman in the middle of a good spell of bowling. It's a slower delivery. But it's wide. Wide number 19. Wide number 20 rather. So wide number 21. 130 ஓட்டங்கள் வைட் பந்துகள் மட்டுமே பெரிய பங்களிப்பை வழங்கி இருக்கின்றன. இதுவரைக்கும் 21 வைட் பந்துகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. $130 for the loss of 8 wickets. மீண்டும் சரண் இப்பொழுது பந்து வீசுகின்றார். பெர்னாண்டோ ரொஷான் டிரைவ் செய்கின்றார். நேரடியாக கடத்தடப்பாளரிடம் ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 130 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து. It seems that Roshan Fernando is getting his eye in, at least managed to connect those drives now. Though it goes straight into the hands of the fielder. He is growing in confidence. 130 for the loss of 8 wickets in 46.2 overs. Gautaman Saran to bowl to Roshan Fernando. Slow delivery. Chance for an out. Now good commitment shown by Roshan Fernando. That was a slow delivery. Went for the drive, but couldn't connect it properly. It went into the short mid-on region. There was a good chance of an out, but managed to scrape through. Good commitment shown by the Michaelmen right now. 131 for the loss of 8 wickets in 46.3 overs. Roshan Fernando moves on to 8 and Yadushan on 31. Absolutely wonderful crowd, good atmosphere, steaming hot weather, but it's being helped by the wind blowing across the ground, so it's keeping the spectators nice and cool. Again driven nicely, beautiful drive indeed towards long off, but for single. Yadushan on 31 and Roshan Fernando on 8. Yadushan on 32 rather, and Roshan Fernando on 8 right now. 132 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 8 விக்கெட்டுகள் இருந்து யதுஷன் மேலும் ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். அவரது ஓட்ட எண்ணிக்கை 32. பெர்னாண்டோ ரொஷான் 44 பந்துகளை சந்தித்து இதுவரைக்கும் 8 ஓட்டங்களை எடுத்திருப்பவர். ஒரு விடயத்தை நாங்கள் இங்கே பாராட்ட வேண்டும். 70 பந்துகளில் 38 ஓட்டங்கள் இணைப்பாட்டம். விக்கெட்டுகள் சரிந்து கொடுத்த வேளையில் இந்த இணைப்பாட்டம் தான் 100 ஓட்டங்களை தாண்ட உதவி இருந்தது. அதில் பெர்னாண்டோ ரொஷான் எல்லா விதமான பந்துகளையும் சந்தித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருக்கின்றார். இப்பொழுது அடுத்த பந்து ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை இல்லை, அது கொஞ்சம் மேலே பட்டிருக்க வேண்டும். எனவே அந்த பந்தில் ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. இது 47வது ஓவர். 47வது ஓவர். இப்பொழுது பந்து வீசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. கடைசி பந்து இப்பொழுது வீசப்பட போகிறது. 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 132 ஓட்டங்கள். On the front foot defense
gets it back to the bowler. Overs gone 130. Crowded, a lot of noise in the background. Buzzing crowd indeed, despite the fact that it was a steamy hot weather. But having said that, the weather the spectators are being held by some breeze which is going across the ground. So as a result, it's helping them to keep it nice and cool. Good absorbing day of cricket so far. St. Michael's struggled at the start at 26 for 4, and they were in real danger of getting dismissed far more earlier than what we all thought. But having said that, they put on a good fight so far. Thanks to some strike batting from Yadushan and Matisa Banuman. They put on a good fight. Of course, they was all supported by some fairly poor fielding as well, because I think they dropped as much as 5 catches and a couple of runouts as well. Also, we saw a good act of sportsmanship by the Centralites, recalling Yadushan back after that run out. வசந்தகுமார் மார்க் மாரிஸ் இப்பொழுது வந்திருக்கின்றார். முன்னால் பாய்ந்து ஓங்கி அடித்த பந்து துடுப்பிலே பட்டு விக்கெட் காப்பாளரை தாண்டி ஃபைன் லெக் திசை நோக்கி செல்கிறார். அங்கே கடத்தற்பாடு யாரும் இல்லை. விக்கெட் காப்பாளர் ஓடி சென்ற பந்தை எடுத்திருந்தார். ஆட்டம் இழப்பு ஒன்றுக்கான அப்பீல் கேட்கப்படுகிறது. நடுவர் இல்லை என்றிருக்கின்றார். 2 ஓட்டங்களை பூர்த்தி செய்திருக்கின்றார்கள். நடுவர் ஆட்டம் இழப்பு வழங்கவில்லை. எனவே 2 ஓட்டங்கள், 134 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து. உண்மையில் ஆரம்பத்தில் விக்கெட்டுகள் இழக்கப்பட்ட பிறகு மிகச்சிறப்பான முறையில் ஆடி இணைப்பாட்டங்களை புரிந்து ஓட்ட வேகத்தை அதிகரிக்க முடியவில்லை. ஆனால் மிக குறைவான ஓட்டங்களை எடுத்திருந்தாலும் கூட விக்கெட்டுகளை இழந்துவிடக் கூடாது என்று பொறுமையாக ஆடி ஓட்டங்களை சேர்த்திருக்கிறார்கள் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியினர். That was good running indeed. A bit too risky though. Bit too risky, but good running. They managed to get 2 runs, 134 for 8. They still can bat for another 17 deliveries, 17 legal deliveries. They have to make use of this and get some runs now. They'll be the happy lot if they can go to 150. That shot and pulled through square leg region. That's a single. That was way too short. But I guess the Michael men really sort of missed out on that one. So 135 for the loss of 8 wickets in 47.2 overs. 48வது ஓவர் இது. 135 ஓட்டங்கள். உண்மையில் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியினர் ஆடிய போராட்டம் மிகச் சிறப்பு. அதே வேளையில் பொறுமை இழக்காமல், தங்களுடைய போக்கஸை தவறவிடாமல், தங்களுடைய நோக்கத்தை தவறவிடாமல் மிகச் சிறப்பான முறையில் இதுவரை பந்து வீசியிருக்கிறார்கள். மெத்தடிஸ்ட் கல்லூரி அணியினர் 8 விக்கெட்டுகளை எடுத்திருந்தார்கள். இந்த இணைப்பாடு தான் அவர்களை கொஞ்சம் தடமாற வைத்திருக்கின்றது. இதுவரைக்கும் 74 பந்துகள், 40 ஓட்டங்கள் தான். ஆனால் 74 பந்துகள் அவர்கள் நின்று போராடி இந்த இணைப்பாட்டத்தை புரிந்திருக்கிறார்கள் என்பது முக்கியமானது. இப்பொழுது ஆட்டமிழப்பு ஒன்று, 9வது விக்கெட் இழக்கப்படுகின்றது. வசந்தகுமார் மார்க் மாரிஸ் இந்த விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார் இப்பொழுது பெர்னாண்டோ ரோஷான். மார்க் மாரிஸின் பந்து வீச்சில் போல்டு செய்யப்பட்டிருந்தார். இத்தனை நேர போராட்டம், 47 பந்துகள் நின்று போராடி 8 ஓட்டங்களோடு ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார். Yep, that's the wicket of Roshan Fernando, wicket number 9. 135 for the loss of 9 wickets at last after a very long vigil indeed. Roshan Fernando batted for almost 40 plus deliveries. And his day comes to an end. Vasantakumar Mark Morris taking the wicket and that's the wicket of Roshan Fernando, bowled for 8 in 47 deliveries with 1 boundary. It was a very long vigil and a good partnership as well. And more than the runs, they stayed at the wicket together to put up a good score. They're 135 for 9 wickets. The new batsman in is Shahrukh, the last man in, and his task will be to sort bat out the 50 overs along with Yadushan. Shahrukh opens the count with a single work towards the mid-wicket square leg region. Score moves on to 136 for the loss of 9 wickets. ஒரு முக்கியமான அறிவித்தல் ஒன்றை இங்கே காவல்துறையினர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். போலீசார் மூலமாக விடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற முக்கியமான அறிவித்தல் ஒன்று, இங்கே மோட்டார் சைக்கிள்
score moves on to 136 for the last of 9 wickets. Yadushan on 35 and Sharukesh on 5. A free hit coming up. Let's see whether Sharukesh can make use of this. They can change the field because the batter has changed. Let's see what is going to bowl today. Right now. Saran coming in. I go for a wild hoik, but missed out on that. Missed out on that. That was just out of a length. Good length. 139 for the loss of 9 wickets. யதுஷன் ஷாருகேஷ் இரண்டு பேர் கடைசி தொடுப்பாட்ட வீரர்கள். ஷாருகேஷ் தான் இப்பொழுது பந்துகளை சந்திக்கின்றார். சரண் விருது வருகின்ற பந்து ஓங்கி அடிக்கின்றார். டிரைவ் செய்யப்படுகிறது. ஒரு ஓட்டம் தான் கிடைத்தது. Sharukesh will really look at giving the strike back to Yadushan. More or more strike because he is established batsman. He is there. He's on 37 right now. He's 50 as well. He is the most senior batter, so he should be given more chance. So Sharukesh really should look at getting singles and then pushing over. 140 for the loss of 9 wickets. 140 ஓட்டங்கள். நாங்கள் எதிர்பார்த்த அந்த 150 ஓட்டங்களை நெருங்கி இருக்கிறார்கள். இப்பொழுது 150 என்பது ஓரளவு போராடி பெறக்கூடிய ஒரு ஓட்ட எண்ணிக்கையாக இருக்கும் என்று சொல்லி கருதுகின்றோம். அதுக்கு கிட்ட வந்துவிட்டார்கள். இப்பொழுது 140 ஓட்டங்கள் 9 நிமிடங்களில் ஓங்கி அடிக்கிறார். யதுஷன் டிரைவ் செய்கிற கட் மூலமாக ஒரு ஓட்டம், இரண்டாவது ஓட்டம் வேகமாக ஓடி எடுத்துக் கொண்டார்கள். 142 ஓட்ட எண்ணிக்கையாக இருக்கின்றது. Good cracker, but it's half top of the covers and managed to pick out 2 runs from 142 out of 9 wickets. Yadushan on 39. கடைசி 9 பந்துகள். இந்த 9 பந்துகளில் எத்தனை ஓட்டங்களை எடுக்க முடியும்? யதுஷன் ஆடுகளத்தில் 39 ஓட்டங்களோடு இருக்கின்றனர். ஒரு பிக் ஷாட் ஒன்று அவர் செல்லக்கூடும். சில விடங்கள் சரண் இதுவரைக்கும் 29 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட். பவுன்சர் பந்து ஒன்று வீசப்பட்டது. எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான வேகம். விக்கெட் காப்பாளருக்கு பந்து சரியான இலக்கு நோக்கி வீசப்பட்டுள்ளது. தலையை திருப்பிக் கொண்டார், துடுப்பை எடுத்துக்கொண்டார். இதனால் ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. மிகச்சிறப்பான ஒரு பந்து.
So far, the others are scoring 50 and 43 like the Michael boys get 150. Boys from Central College they look forward to do their best to deny both these milestones. 140 over the last line, we got Saran. கடைசி 8 பந்துகள் அடுத்தடுத்து சின்ன மாற்றம் ஒன்று செய்யப்படுகிறது. சர்வன ஸ்குவார் கட் ஓவருக்கு முனைந்தார். எனவே பாயிண்ட் கொஞ்சம் பின்னோக்கி அடைக்கப்படுகிறார். ஷார்ட் எக்ஸ்ட்ரா கவர் ஒரு வீரர் கொண்டு வரப்படுகிறார். ஸ்குவாரில் ஒருவர் இருக்கிறார். சரண் இப்பொழுது யதுஷி குறிப்பிட்டார். சிறப்பான பந்து ஒன்று துடுப்பை தாண்டி விக்கெட் காப்பாற்ற போயிருந்தது. பிளே அட் மிஸ், ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 142 கடைசி 7 பந்துகள் 49 கடைசி பந்து வைட் பந்தாக நடுவரால் அறிவிக்கப்படுகிறது. மேலும் ஒரு வைட் 143 இப்பொழுது ஓட்டங்கள். நிச்சயமாக 150 தாண்டக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரிக்கு. இந்த 150 என்பது இரண்டாவதாக துடுப்படுத்த சவால் விடுக்கக்கூடியதாக இருக்குமா இந்த ஆடுகளுக்கு இந்த நாடு ஏற்கனவே தடுமாறி கொண்ட சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி துடுப்படுத்த ஆடுவதற்கு அதே போன்ற நிலையை மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி சந்திக்குமா? சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் பந்து வீச்சு எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை பார்க்கலாம். இப்போது கடைசி பந்து 49வது கடைசி பந்து சிறப்பான ஒரு பந்து, ஆட்டமிழப்பு. That's it. That's all out. Got behind a very good Dilwindi and ugly cross and Jadushan got behind for 39. St. Michael's all out for 143 in 49 overs. That's a good comeback. Good comeback by the Michael boys, St. Michael's boys. But it was again a good volley performance by the Central College boys as well. இறுதி விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறார் சரண். சரணின் பந்து வீச்சிலை பிடி கொடுத்து ஆட்டமிழந்து வெளியேறி இருக்கின்றார். யதுஷன் இறுதி வரை நின்று போராடிய யதுஷன் 39 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழந்திருக்கின்றார். எனவே சரண் இந்த இறுதி விக்கெட்டை எடுத்து 142 ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்திருக்கிறது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி. சரண் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியிருந்தார். 29 ஓட்டங்களை கொடுத்து 4 விக்கெட்டுகள், மிகச் சிறப்பான பந்துவீச்சு. நித்ய தர்ஷன் 18 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார். 49 ஓவர்களில் சகல விக்கெட்டுகளை இழந்திருக்கின்றது சென்ட் மைக்கேல்ஸ். ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் இதைவிட மோசமான நிலையில் அவர்கள் இருந்தார்கள். அதுக்கு பிறகு போராட்டம். மதீஷன் பானுமன் 30 ஓட்டங்கள், அபுல் ஹரிஷ் 17, யதுஷன் 39, தவிர பெர்னாண்டோ ரோஷான் 8 ஓட்டங்களை எடுத்திருந்தாலும் 47 பந்துகள் நின்று போராடியிருந்தார். நாணய சுழற்சியில் நாளில் வென்றிருந்தது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி. அவர்களது அணி தலைவர் அபிலாஷன் முதலில் துடுப்படுத்த விருப்பம் தெரிவித்திருந்தார். இதற்கிணங்க முதலில் துடுப்படுத்த சென்ட் மைக்கேல்ஸ் 142 ஓட்டங்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகள். ஒரு கட்டத்தில் அவர்கள் 29 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகள், 67 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகள், 77 ஓட்டங்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகள், பின்னர் 94 ஓட்டங்களுக்கு 8 விக்கெட்டுகளாக இருந்தார்கள். ஒரு மாதிரியாக போராடி 142 ஓட்டங்கள் வரை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார்கள். அதிகபட்ச ஓட்ட எண்ணிக்கை எடுத்திருந்தவர் 39 ஓட்டங்களை இறுதியாக எடுத்து ஆட்டமிழந்த யதுஷன். பந்து வீச்சிலே கௌதமனன் சரண் 29 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகள், நித்ய தர்ஷன் 18 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள், தவிர திவார்ஷன், திசோன், ஷாருபவன் மற்றும் மார்க் மோரிஸ் ஆகியோர் தலா ஒவ்வொரு விக்கெட்டுகள். மீண்டும் மட்டக்களப்பு மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணி துடுப்படுத்த ஆடும்போது அவர்களுக்கான வெற்றி இலக்கு 50 ஓவர்களில் 143 ஓட்டங்கள். Yep, that's the end of the first innings. 143 all outs in Michael's College in 49 overs. A good comeback after struggling after being at 26 for 4. The scorecard: Sivan Speck, the opening batsman, was out for 5. Isitwin didn't trouble the scorers at all. He was out for 0. Abhilash, the skipper, got dismissed for 8. And Alagaraj Ladarshan got dismissed for 0. And at this point in time, the St. Michael's boys were really struggling indeed. And then came a little partnership between Matisha Banuman and Abdul Harish, of a partnership of around 38 runs. Banuman scored 30, a chance in knock of 30. He gave about a couple of 3 chances. Abdul Harish a couple of chances for 17. And then again a few wickets fell, which Kirishant for 11, Sadurjan for 0,
But again, the ninth wicket partnership between Yadushan and Roshan Fernando. Roshan Fernando scored 8 of 47 deliveries. He had a lot of plays and misses, but more importantly, he was able to clear the wickets. And Yadushan did the bulk of the scoring of 39 of 58 deliveries and the last man to get out. And then Shahrukesh not out on 2, 143 all out. The Methodist College boys started proceedings with Srikanth Tivarshan, 10 overs, 1 maiden, 1 for 34. White is on 10 overs, no maiden, 1 for 19. He was very brilliant in his spell, except for the wides he's conceded. Maheswaran Gautaman, 10 overs, 1 maiden, 4 for 30. The chief wrecker. He really polished off the tail with those 2 wickets in 2 balls. Shahrubhan Uday Rasa, 1 for 27 of 8 overs, with one of it was maiden. Nishidarshan, 7 overs, 3 maidens, 2 for 18. And Vasanta Kumar Mark Morris, 4 overs, no maidens, 1 for 14. The number of extras were a whopping 23, with 20 wides, 2 no balls, and 1 leg bye. And the extras did contribute. St. Michael's College, 143 all out. And Methodist Central College bowled pretty well, but if they considered too many wides and had a few misfields and quite a lot of drop chances, they could have easily sort of restricted the St. Michael's boys much earlier than that. Having said that, it was a good fighting knock, 143 all out. It's still a gettable score, but having said that, it gives a little bit of a chance for the St. Michael's boys to fight, and they will really fight until the last ball goes. And after this, we'll meet up after the lunch break. ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோள் இங்கே பார்வையாளர்களுக்கு, தயவு செய்து மைதானத்துக்கு உள்ளே பார்வையாளர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்ற அன்பான வேண்டுகோள் இங்கே முன்வைக்கப்படுகிறது. முக்கியமாக இந்த ஆடுகளத்தில் இருப்போர் நடுவர் அங்கே இருக்கிறார், ஒரு நடுவர் அங்கே இருக்கிறார். அந்த டர்ப் பிச்சை ஆடுகளத்தை கிராஸ் செய்து அங்கே இங்கே நடக்க வேண்டாம் என்று அன்பான வேண்டுகோளை முன்வைத்திருக்கிறார்கள். ஒரு போட்டி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த மைதானம் ஒரு போட்டியின் மிக முக்கியமான முடிவுக்காக காத்திருக்கிறது. தயவு செய்து மைதானத்துக்குள்ளே நடமாட வேண்டாம் என்ற அன்பான வேண்டுகோளை இந்த போட்டி ஏற்பாட்டாளர்கள் அதுபோல் நடுவர்கள் ஆகியோர் அன்பாக கேட்டுக்கிறார்கள். மைதானத்துக்கு வெளியே அனைத்து பார்வையாளர்களையும் வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கிறார்கள். இந்த போட்டியின் 2வது இன்னிங்ஸ் ஆரம்பிக்கும் வேளையில் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணி 143 ஓட்டங்களை வெற்றிகளாக கொண்டாட போகிறது. சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி பந்து வீச காத்திருக்கிறது. வெறுவெறுப்பான போட்டி ஒன்றை எதிர்பார்த்திருக்கிறோம். 50 ஓவர்களில் 143 மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரிக்கான இலக்கு. தயவு செய்து மீண்டும் அந்த அன்பான வேண்டுகோள், மைதானத்துக்கு உள்ளே பார்வையாளர்கள் நடமாட வேண்டாம். அதுவும் முக்கியமாக மைதானத்தின் ஆடுகள பகுதியில் யாரும் நடமாட வேண்டாம் என்ற அன்பான வேண்டுகோளை முன்வைக்கிறோம். இன்னும் 30 நிமிடங்களுக்கு உட்பட்ட நேரத்தில் நாங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம். புனித மிக்கேல் கல்லூரியின் வரலாற்றில், நீண்டகால வரலாற்றில் இவ்வருடம் 150வது வருட நிறைவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த மகிழ்ச்சிகரமான சந்தர்ப்பத்திலே மட்டக்களப்பில் உள்ள 2 பிரபல கல்லூரிகளான புனித மிக்கேல் கல்லூரிக்கும் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரிக்கும் இடையில் இடம்பெறும் பாடுமீன் கிரிக்கெட் பெரும் சமர் 2023 ஆண்டுக்கான போட்டியானது நடைபெறுவதில் மிக மகிழ்ச்சியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பழைய மாணவர்கள் தலைவர் என்ற வகையிலே பெரும் மகிழ்ச்சியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த போட்டிகள் மூலம் இந்த 2 பாடசாலைகளுக்கு இடையிலே நல்ல தொடர்பும் உறவு முறையும் மேம்படும் எனவும், மாணவர்களின் தனிமனித சமூக ஆன்மீக பழனிய விழுமியங்கள் மேம்படும் எனவும் விசுவசித்து நம்பிக்கை கொண்டு ஆசிக்கின்றேன். நன்றி.
எனது பெயர் அஸ்ரீஷான். நான் மற்பணித மிக்கல் கல்லூரிக்காக இன்றைய காலங்களில் பிக்மெட் போட்டியில் பங்கு பெற்றுள்ளேன். மேலும் இந்த வருடம் பயிற்சிப்பாளராக மற்பணித மிக்கல் கல்லூரி கிடைத்து பெருமிதம் கொள்கிறேன். வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த சாந்தன் அண்ணன் அவர்களுக்கும் மற்றும் பழைய மாணவர் சங்கத்தினர்களுக்கும் அதிபர் அவர்களுக்கும் எங்களது மாஸ்டர் இன்சார்ஜ் மேனோஸ் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த வருடம் முக்கியமான வருடம் என்பதனால் மற்பணித மிக்கல் கல்லூரியின் 150வது வருடம் என்பதையும் அதை பொறுத்து இந்த போட்டியை எப்படியாவது நாங்கள் வெல்ல வேண்டும் என்ற முனைப்புடனும் எதிர்பார்ப்புடனும் இருக்கின்றோம். அதற்குரிய அனைத்து செயற்பாடுகளையும் செய்து வண்ணம் உள்ளோம். எனவே இந்த வருடம் எப்படியாவது இந்த பிக்மெட் போட்டியை வெல்வோம் என்பதையும் உறுதியுடன் கூறிக்கொள்கிறேன். நன்றி. நான் வந்து ஜவஹர்லால் அபிலாஷ். இந்த வருஷம் நடக்க போகிற சென்ட் மைக்கேல்ஸ் காலேஜ் நானும் தலைமை கொடுத்தாங்க. எங்களுக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட்ஸ் வந்து கொண்டிருக்கு. சென்ட் மைக்கேல்ஸ் காலேஜுக்கு ஓல்ட் பாய்ஸ், அடுத்த கோச்சர்ஸ், முக்கியமாக சார்னா, அடுத்தது சஞ்சானா, ஆஸ்டியன்னா, 3 இனங்களை இப்போ பொறுப்பேற்று பயிற்சி விளையாடுறாங்க. டீம் வந்து பேட்டிங்லையும் நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, பவுலிங்லையும் சரியான பர்ஃபெக்ட், தென் வந்து ஃபீல்டிங்லையும் நல்ல பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ப்ராக்டிக்கெல்லாம் ஸோ இது நல்லா போய் கொண்டிருக்கு. அதே மாதிரி எங்கள்கிட்ட நல்ல வலுவான வாங்கி நாங்கள் எங்களோட 100% வின் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி மேற்கொள்றதுக்காக வேண்டி நாங்கள் கொடுப்போம். எதிர்வரும் 26ஆம் தேதி உங்களோட சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு தேவை. ஸோ நீங்கள் எல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. நடக்கிறது நான் ஜெயசூரியன் சஞ்சீவ். நான் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் காலேஜில் பிக்மெட் கோச்சாக இந்த முறை செயல்படுறேன். நான் ஸ்ரீலங்கா A டீம் மற்றும் ஸ்ரீலங்கன் பிரீமியர் லீக் இதுவரை விளையாடி இருக்கிறேன். இந்த முறை சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கோச்சாக செயல்படுத்துறதுக்கு இந்த முறை அழைச்சிருக்கிறாங்க. அதன்படி இந்த முறை டீம் வந்து சிறப்பாக செயல்படுறதுக்கு பேட்டிங், போலிங், ஃபீல்டிங் என்ற 3 இதிலையும் சிறந்த ஒரு அணியாக இந்த முறை தயார்படுத்தியிருக்கிறோம். இப்படியாக 150வது வருஷம் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் இதில் இந்த பிக் மேட்சை ஒரு வெற்றி உண்டு அவங்களுக்கு ஒரு பரிசு அளிக்கிறதுக்காக சகல முயற்சியில் இந்த முறை எடுத்திருக்கிறோம். அதுக்கு அதிபர், பாடசாலை சமூகம் மற்றும் ஓபியாக்கள் சில சப்போர்ட் எங்களை தந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அதனால் சகல கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் அனைவரும் 26ஆம் தேதி சிவானந்த மைதானத்தில் நடக்கிற பிக்மெட் போட்டிக்கு வந்து வீரர்களை என்கரேஜ் பண்ணுமாறு கடிதம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த பேர் ஷஹான். நான் வந்து சென்ட் மைக்கேல்ஸ் காலேஜ் பழைய மாணவன். ஸ்கூலில் கிரிக்கெட் ஹெட் கோச்சாக இருக்கிறேன். என்னோட சேர்ந்து பிக்மெட் இங்கிலீஷ் ஸ்பெஷலாக ஒரு போர்ச்சுகால் சஞ்சீவன் வந்து ஸ்ரீலங்கா நேஷனல் டீம் செலெக்ஷனுக்கு போனதால் மற்ற எங்களோட ஓல்ட் பாய் எஸ்டி அவரும் அசிஸ்டன்ட் கோச்சாக இருக்கிறார். எங்களோட மாஸ்டர் இன்சார்ஜாக மெக்னோஸ் இருக்கார். அவர் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கார். இந்த பிக்மெட்டுக்கு எங்களோட பிரின்சிபல் இந்த பிக்மெட் டீம் லீட் பண்ண ஒரு நம்ம ஆர்வமாக இருக்கார். அதேபோல் பழைய மாணவர் சங்கம் இந்த பிக்மெட்டை சுற்றுமுழுதாக பொறுப்படுத்தி நடத்தி கொண்டிருக்காங்க. அவங்களோட சப்போர்ட் தானே ஃப்ரெண்ட்லி மேட்சஸில் இருந்து எல்லா மேட்சஸுக்கும் இருந்து கொள்கிறது. இந்த முறை அந்த 180வது வருடத்தில் நாங்கள் இருக்கிற வகையான நம்ம பிக்மெட் அடிப்போம் என்ற கடப்பாட்டோட நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த மாதிரி அடிப்போம் என்ற நம்பிக்கை இருக்குது. பழைய மாணவர்களுக்காகவும் எங்களை பாடசாலை சமூகத்துக்காகவும் இந்த போட்டியில் வெல்லுவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம். அதே போல் 150வது வருடத்தில் போட்டி நடக்கிற வழியாக அனைத்து பழைய மாணவர்களையும் பாடசாலை சமூகத்தையும் அங்கிருக்கிற பாடசாலை அணி வீரர்களுக்கு ஒத்துழைப்பை வழங்கி ஆதரவை வழங்கி அவர்களை உற்சாகப்படுத்துமாறு. Hi everyone, I am Saman. I am St. Michael's College cricket head coach. The Battle of Singapore is one of the big battles between two big schools in the Eastern Province.
we are ready to show our colors, presence of our school society. Our boys are ready for the battle. Thank you very much. Please come and join with us on 26th of this month. We are hopefully see you all in the ground. Thank you very much. நான் மரினோ மட்புனித நிக்கல் கல்லூரியின் கிரிக்கெட் பொறுப்பாசிரியராக கடந்த 6 வருடங்களாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். இம்முறை மட்புனித நிக்கல் கல்லூரியுடைய பிக் மேட்சிற்குரிய கிரிக்கெட் பொறுப்பாசிரியராக செயல்பட்டு எமது அணியை வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக நாங்கள் உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அதேபோல பழைய மாணவர் சங்கம் மற்றும் நல விரும்பிகள் ஊடாக இம்முறை சிறப்பாக 150 ஆண்டை முன்னிட்டு பிக் மேட்ச் போட்டியானது சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. எனவே எமது அணி இம்முறை வெற்றி பெறும் என்ற நோக்கோடு வெற்றி பெறுவோம் என்ற எண்ணத்தோடு இப்போட்டியில் கலந்து கொள்கிறது. ஏற்கனவே கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற போட்டியின் பின்பு இம்முறை 4 வருடங்களுக்கு பின்பு இது பிக்னிக் போட்டியாக நடைபெறுகின்றது. மிகவும் எதிர்பார்ப்புடன் வெற்றி பெறுவோம் என்ற நோக்கோடு நாங்கள் கலந்து கொள்கிறோம். எம்மோடு போட்டியிடும் மெட்ரிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியும் ஒரு சிறப்பான அணி. கிழக்கு மாநிலத்தில் இப்போ 2 அணிகளும் தான் பலமிக்க அணியாக காணப்படுகிறது. எனவே எதிர்வரை 26ஆம் தேதி நடைபெற்ற இப்போட்டியில் அனைத்து பழைய மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், பிள்ளைகள் எல்லாரும் வந்து நிக்கல் கல்லூரி அணிக்கு தங்களது மட்டக்களப்பு புனித மிக்கேல் கல்லூரியுடைய 150வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி எமது பாடசாலைக்கும் மட்டக்களப்பு மெதடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரிக்கும் இடையிலான மாபெரும் பாடமீன்களின் சமர் கிரிக்கெட் சுற்று போட்டியானது 26ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை காலை 9 மணி அளவில் மட்டக்களப்பு சிவானந்தா தேசிய பாடசாலையில் நடைபெற இருப்பதனால் எமது பாடசாலையின் மாணவர்கள், பழைய மாணவர்கள், பெற்றார்கள் மற்றும் அனைவரையும் அன்பாக அழைத்து நிற்கின்றோம். என் பேர் கௌஷிகன் சந்து. நான் சென்ட்ரல் காலேஜ் டீமுக்கு கேப்டன் செய்கிறேன். இந்த மந்த் 26 சென்ட்ரல் காலேஜ் வர்சஸ் எஸ்எம்சி பிக் மேட்ச் நடக்க இருக்குது. இது கடந்த 4 வருஷமாக ஸ்டொப்பாக இருந்தது. இந்த வருஷம் அவங்க 180வது வருஷத்தை முன்னிட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு நாங்களும் எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி 26 பிக் மேட்ச்சுக்கு நாங்கள் ஃபுல் ரெடியாக இருக்கிறோம். எங்களோட சைட்டும் அவங்களோட சைட்டும் நல்ல டீம் தான். ஆனால் அவங்கள விட எங்களோட ஸ்ட்ரென்த் கொஞ்சம் கூட இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட ஓல்ட் பாய்ஸ், ஸ்கூல் பிரின்சிபல் மற்றும் பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் 26 பிக் மேட்சுக்கு ஸ்கூலாலேயும் நிறைய சப்போர்ட் கிடச்சிருக்கு, வெளியாக்களாலும் நிறைய சப்போர்ட் கிடச்சிருக்கு. இந்த சப்போர்ட் ஃபைனல் மட்டும் இருக்கணும் என்று கேட்டுக்கொள்ளும். நான் எபவுண்டன் டிலைன் மெதடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியில் கோச்சாக இருக்கேன். இந்த முறை வந்து நம்ம டீம் வந்து பெட்டிங்லேயும் bowlingலேயும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. இந்த முறை நம்ம வின் பண்ணுவோம். எல்லாரும் வந்து சப்போர்ட் தாங்க. என் பேர் நிஃபாஸ். நான் மெடிசின் மத்திய கல்லூரியில் பயிற்றுவிப்பாளராக இருக்கிறேன், கிரிக்கெட் பயிற்றுவிப்பாளராக இருக்கிறேன். கடந்த 4 வருடம் நடைபெறாமல் இருந்த புனித மிக்கட் கல்லூரிக்கும் மெடிசின் மத்தியக்கான கிரிக்கெட் சமர் இந்த வருடம் நடைபெறுகிறது. இம்மாதம் 26ஆம் தேதி சுவானந்தா மைதானத்தில் போட்டி நடைபெறுகிறது. எங்கள் அணி பந்து வீச்சிலும், களத்தடுப்பிலும், பேட்டிங்கிலும், அதாவது துடுப்பாட்டத்திலும் சிறந்து விளங்குகிறது. இம்முறையும் இப்போட்டிக்கு நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் என்று நம்பிக்கை கொள்கிறோம். இப்போட்டி 26ஆம் தேதி அனைவரையும் வந்து எங்கள் அணிக்கு ஆதரவு தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
நான் மெதடிச மத்திய கல்லூரியில் கிரிக்கெட் அணியிற பொறுப்பாசிரியர் பசுபதி பத்மகுமார். பாடமீன்களின் சமர் மெதடிச மத்திய கல்லூரிக்கும் மட்டக்களப்பு மைக்கேல் கல்லூரிக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற அந்த பிக் மேட்ச் போட்டி வந்து கடந்த 4 வருடங்களாக தவிர்க்க முடியாத சில காரணங்களால் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. இவ்வருடம் 2 பாடசாலை அணிகளும் ஒருமித்து சிறப்பான ஒரு போட்டியை வழங்க வேண்டும் என்ற தொனிப்பொருளில் 2 பாடசாலை அணிகளும் மும்முரமாக இந்த போட்டியில் ஈடுபடுவதற்கு பயிற்சிகளையும் மற்றும் அதிபர், ஆசிரியர்கள், பாடசாலை பெற்றோர், பிளேயர்ஸ், பழைய மாணவர்கள் அனைவர சப்போர்ட்டோட ஒரு சிறந்த முன்னாயத்தோட எல்லாரும் ஆயத்தப்படுத்தி இந்த போட்டியை சிறப்பாக நடத்தணும் என்ற முனைப்புடன் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க. அந்த வகையில் 26ஆம் தேதி சிவானந்தா மைதானத்தில் இடம்பெற உள்ள இந்த இறுதிப் போட்டிக்கு மட்டக்களப்பின் கிரிக்கெட் ஆர்வலர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு நமது போட்டியாளர்களை உற்சாகப்படுத்தி ஒரு சிறந்த போட்டி நடைபெறுவதற்கு ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் என அனைவரையும் நான் அன்புடன் அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் மேதிச மத்திய கல்லூரியின் அதிபர் ராஜதுரை பாஸ்கர் கதைக்கின்றேன். எமது பாடசாலையின் 2 அணிகளும் புனித மிக்கேல் கல்லூரி மற்றும் மேதிச மத்திய கல்லூரி அணிகள் நீண்ட நாட்களாக பாடமீன் சமர் என்னும் கிரிக்கெட் போட்டியை எதிர்கொண்டு வருகின்றது. அந்த வகையிலே 2018க்கு பிற்பாடு இவ்வருடம் இந்த போட்டியானது சிவானந்தா தேசிய பாடசாலையினுடைய மைதானத்தில் நடைபெறுகின்றது. 2 அணிகளும் பலம் வாழ்ந்த அணிகளாக காணப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே 2 அணிகளுக்கும் நான் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன். அந்த வகையிலே புனித கல்லூரியின் 150வது வருடம் நடைபெறுகின்றது. அந்த அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள், எமது பாடசாலை அணிகளுக்கும் வாழ்த்துக்கள். விளையாட்டின் மூலம் சகோதரத்துவம், ஒற்றுமை, விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பாங்கு ஆகியவற்றை நாங்கள் விருத்தி செய்யலாம் என்ற வகையிலே இந்த போட்டியானது நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Standing tall in the hills, speak and guide us far. Say the name, St. Michael, your spirit will rise and roll. 150 years of a legacy we revere. The mission of the Jesuits fulfilled in grandeur. Let the drums re-echo on the walls of Vatican. Let's join our hands together, reaching more dreams. வாருங்கள் சக தோழர்களே, கல்லூரி
புகழ் பாடிடுவோம் உலகில் புதுமை படைப்போம் என்றுமே இங்கு இறைவனுக்கு ஈடிணை யாரும் உண்டோ மாறிடும் உலகிலே உயிர் கொள்கையை பற்றுவோம் புனித மிக்கலின் முதல்வராய் எதிலும் நாம்
பெற்றிருக்கிறார்கள். சற்று முன்னர் பவுண்டரி ஒன்று பெறப்பட்டிருக்கின்றது. 142 முதலில் துடுப்படுத்தாடிய சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி பெற்றுக்கொண்ட ஓட்டு எண்ணிக்கை. முதல் ஓவர் நிறைவில் 10 ஓட்டங்கள். மகேஸ்வரன் கௌதம் சரண் ஆரம்பத்திலே பந்து வீசி 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிக் கொண்டவர். அவர் இப்போது மிகச்சிறப்பாக ஆடி ஆட்டமிழக்காமல் 5 ஓட்டங்களை எடுத்திருக்கின்றார். அதேவேளை ஸ்ரீகாந்த் திவர்சன் ஒரு ஓட்டத்தோடு இருக்கின்றார். இந்த 2 பேருமே பந்து வீச்சில் மிகச்சிறப்பாக செய்தவர்கள். இப்பொழுது துடுப்படுத்தாடம் வந்திருக்கின்றார்கள் என்பது இங்கே கவனிக்கக்கூடியது. Chasing a target of 144. The Methodist Central College guys are 10 without loss at the end of over number 1. The first over was bowled by Alagaraj Ladarshan and given away 6 runs with 4 extras as well. So Maheswaran Gauthaman on 5. The bowler who took 4 wickets, he's opening the batting now. He scored 5. And again the bowler who opened, the off spinner Srikanth Tivarsan, is on 1 not out right now. The extras 4. Total 10 without loss. They need another 134 runs to win this epic encounter of the Battle of the Singing Fish. லதர்சன் அந்த முதலாவது ஓவரை வீசியிருந்தார். 6 ஓட்டங்கள் அவரது பந்து வீச்சிலே வழங்கப்பட்டிருந்தன. அதுபோல மேலதிகமாக 4 ஓட்டங்கள் லெக் பை மூலமாக பெறப்பட்டது. இப்போது இரண்டாவது ஓவருக்கு முன்னதாக மைதானத்திலே ஒரு சின்ன முதலுதவி வழங்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிகிறது துடுப்பாடுகின்ற வீரர்களுக்கு. இந்த 2 துடுப்படுத்தாடுகின்ற வீரர்களும் பந்து வீச்சாளர்களாக நீண்ட நேரமாக ஆடுகளத்தில் இருந்தவர்கள். எனவே நிச்சயமாக இந்த வெயில், கடும் வெயில் அவர்களுக்கான உபாதைகளை இங்கே கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நிச்சயமாக இருக்கிறது. ஆடுகளத்திலே இருக்கின்ற கௌதமனன் சரண் பந்து வீச்சிலே 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இருந்த ஒருவர். அவரும் ஆடுகளத்துக்கு வந்திருக்கின்றார். அதுபோல திவர்சன் ஆரம்ப சுழல் பந்து வீச்சாளராக மிகச்சிறப்பாக பந்து வீசியவர். இந்த 2 பேருக்கு எதிராக இப்போது தன்னுடைய அடுத்த பந்து வீச்சு ஓவரை ஆரம்பிப்பதற்காக விஜேந்திரன் சதுஜனன் இடது கை வேக பந்து வீச்சாளர். பார்க்கலாம், ஆரம்பத்திலே மட்டக்களப்பு மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணி மிகச்சிறப்பாக தங்களுடைய பந்து வீச்சு மூலமாக சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியை தடுமாற வைத்திருந்தது. அதே போன்ற இல்லாவிட்டால் அதைவிட சிறப்பான பந்து வீச்சு ஒன்றை சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியால் இன்றைய நாளில் வழங்க முடியுமா என்பதுதான் இப்போது பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு. 143 என்ற இலக்கு. இப்பொழுது 10 ஓட்டங்கள். That's an unfortunate struggle, I think. Seems. I think it's a cramp again to the opening batsman. Very unfortunate indeed. Tivarshan down with repeated cramps. He's getting some attention. He's getting some attention from the team officials. That's pretty unfortunate indeed. We hope that it's just a cramp and nothing serious. ஸ்ரீகாந்த் திவர்சன் ஏற்கனவே நிறைய ஓவர்கள் பந்து வீசி இருந்தவர். உங்களுக்கு தெரியும், இன்றைய நாளில் மிகச்சிறப்பான பந்து வீச்சை மேற்கொண்டிருந்தார். திவர்சன் 10 ஓவர்கள் பந்து வீசி இருந்தார். சரண் 10 ஓவர்களை பந்து வீசி இருந்தார். இந்த 2 பேர் தான் இன்றைய நாளில் ஆரம்ப துடுப்பாட வீரர்களாக வந்திருக்கிறார்கள். இப்பொழுது மைதானத்தை விட்டு அவர் கொண்டு செல்லப்படுகின்றார். முதலுதவி சிகிச்சைக்காக ஸ்ட்ரெச்சரில் அவர் கொண்டு செல்லப்படுகின்றார். That's sad to see indeed. தசைப்பிடிப்பு உபாதையாக இருக்கலாம். சில வேளைகளில் இங்கே வெப்பம் மிக அதிகமாக இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை. அவரை பற்றிய முழுமையான விவரங்கள், திவர்சன் அவரை பற்றிய உடல்நிலையை பற்றிய முழுமையான தகவல்களை உங்களுக்கு எடுத்து தர நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம். இந்த போட்டியை பொறுத்தவரையில்
143 என்ற இலக்கை நோக்கி ஆடுகின்ற மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணிக்கு பேரிழப்பு. திவர்சன் இப்பொழுது மைதானத்தை விட்டு வெளியேறி இருப்பது. ஆடுகளத்திலே ஷரண் இப்பொழுது ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். விஜேந்திரன் சதுஜனன் புதிய பந்து வீச்சாளராக இப்பொழுது இந்த ஓவரை ஆரம்பித்திருந்தார். அவரோடு சஞ்சயராஜ் புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக உள்ளே வந்திருக்கிறார். சஞ்சயராஜ், சுந்தரமூர்த்தி சஞ்சயராஜ் புதிய துடுப்பாட்ட வீரர். Good delivery again, angling across the left-handed Sanjay Raj. And a good delivery, very good delivery indeed. Just leaving the batsman angling across. Again the batsman trying to poke a little bit, beaten outside the off stump. The score remains on 10 without loss. This is the second over in progress. Sadhujanan bowling a fairly good line and length. Bowling at some decent pace as well. Slip and a gully rather. That's a good delivery again. A fairly good lift. He's getting some good lift, hitting the seam, getting the ball to rear up a little bit. The new ball seems to be doing the trick. 10 without loss. 144 is the target for the Methodist Central College. It's going to be a good game of attritional cricket, a very close. Hopefully it's going to be a very close, low-scoring game. The target of 144 is not a difficult task, but I think with this particular bowling attack and with this particular pitch, it may not be that easy. And this is something which the St. Michael's boys will be looking forward to. But right now, without 10 without loss, the Methodist Central boys are on top. 143 இலக்கு நிச்சயமாக ஒரு சவால் மிக்க இலக்காக இருக்கலாம். இல்லாவிட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு இலக்காக இருக்கலாம். சில விடைகளில் விக்கெட்டுகள் திடீரென்று போக ஆரம்பித்தால் தடமாற்றகரமான இலக்காக இருக்கலாம். பொதுவாக இந்த குறைந்த அளவு ஓட்டங்கள் பெறுகின்ற போட்டிகளில் அவ்வாறான நிலைமை தான் இருக்கிறது. இதுவரைக்கும் மிகச் சிறப்பாகவே இந்த ஓவரை வீசுகின்ற சதுர்ஜனன் தன்னுடைய இந்த போட்டியின் இரண்டாவது ஓவர். விஜேந்திரன் சதுஜனனின் ஓவர் ஓட்டமற்ற ஓவராக மாறியிருக்கின்றது. 2 ஸ்லிப் கடத்தடப்பாடுகளை வைத்து பந்து வீச விட்டிருந்தார் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் தலைவர். இப்பொழுது 3வது ஓவர் ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற நேரம். முதலாவது ஓவரை அழகராஜ் லதேசன் பந்து வீசி அந்த ஓவரில் 10 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டாலும் அவர் 6 ஓட்டங்களை கொடுத்திருந்தார். இப்போது மீண்டும் தன்னுடைய பந்து வீச்சு ஓவரை அவர் ஆரம்பிக்கிறார். துடுப்பாட்ட வீரர்களாக ஆடுகளத்திலே சுந்தரமூர்த்தி சஞ்சயராஜ் மற்றும் அவரோடு சேர்ந்து ஷரண் ஆகியோர் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். சஞ்சயராஜ், ஷரண். மூன்று ஸ்லிப் கடத்தடப்பாளர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள். அதிலே ஒருவரை உடனடியாக அவசரமாக மாற்றுகின்றார் லதர்சன். அவரை கவர் திசைக்கு அடித்து செல்கின்றார். ஆமாம், கவரில் ஒருவர், பாயிண்டிலே ஒரு கடத்தடப்பாளர், 2 ஸ்லிப். அதிலே ஒருவர் முதலாவது ஸ்லிப்பிலும் இன்னொருவர் 3வது ஸ்லிப்பிலும் இருக்கின்றார்கள். லதர்சன் தன்னுடைய ஓவரை ஆரம்பிக்கின்றார். இந்த ஆடுகளத்திலிருந்து அவர் தனக்கான வேகத்தை பவுன்ஸையும் எடுத்துக்கொள்ள பார்க்கலாம். மிகச்சிறப்பு. ஆனால் லெக் திசையில் அடித்துவிட்டு ஒரு ஓட்டம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. Turns nicely off its hip towards this fine leg region, a single. The score moves on to 11 in 2 overs. This is the 3rd over in progress right now. Gautaman on 4 and Sanjay Raj yet to open his account. சஞ்சயராஜ் இப்பொழுது பந்தை சந்திக்கின்ற நேரம் லதர்சனிடமிருந்து ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்து இப்பொழுது கௌதம் ஷரண்
6 ஓட்டங்களாக தன்னுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறார். சிறப்பான பந்து ஒன்று பவுன்ஸ் ஆகி மேலடியாக விக்கெட் காப்பாடம் சென்றது. துடுப்பாட்ட வீரருக்கு அது எந்த ஒரு சிரமத்தையும் கொடுக்கவில்லை. 143 they were able to get the ball to bounce a little bit. திவர்சனை பற்றிய தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. திவர்சன் உடல்நிலையை பற்றிய ஒரு தகவல், அவருக்கு தசைப்பிடிப்பு, இந்த வெயில் காரணமாக ஏற்படக்கூடியது. அதிக வெயில் நிச்சயமாக இந்த உடலை குறைவடைய செய்யும். இதன் காரணம் தசைப்பிடிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த பாடசாலை மாணவர்களுக்கு வருத்தம் தரக்கூடிய ஒரு விடயம். சிறப்பான பந்து வீச்சை என்று நான் நிகழ்த்தி காட்டியிருந்தார். நல்லது ஒரு ஆரம்பத்தை கொடுத்திருந்தார். அவரும் அவரோடு சேர்ந்து சிறப்பாக பந்து வீசிய சரணம் சேர்ந்து இப்போது முதலுதவி சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்கிறார். விக்கெட் இழப்பில்லாமல் 12 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி. Again, a good delivery. Again, I mean, all these batters are trying to open the face of the bat and angle it across. And it's something which is fairly dangerous to do with the new ball. I think they should possibly avoid that and wait for the good balls. Wait for the deliveries to play that stroke. But right now, with the ball moving around with a bit of bounce, it's too risky to do this, open the face of the bat. And on the injury to Tivarsan, it seems like a muscle lock or an excessive cramp, and there's nothing much to worry about. I mean, this is primarily due to the weather conditions, the heat over here, possibly a bit of dehydration. I'm pretty sure like he'll be up and running with a bit of hydration and a bit of rest and possibly a little bit of massage here and there. So we're hoping to see him back with the bat. Right now he's just retired hurt, so he can always come back and bat. இந்த ஆடுகளத்தை பொறுத்தவரையில் மேட்டிங் போடப்படுகிறது என்று எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஆனால் இந்த ஆடுகளத்திலேயே இத்தனை பவுன்ஸை இந்த பந்து வீச்சார்கள் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். 2 அணிகளின் பந்து வீச்சார்களும் மிகச் சிறப்பு. இவர்களுக்கான சரியான டர்ஃப் வசதி ஒன்று செய்து கொடுக்கப்படும் இடத்தில் மிகச்சிறப்பான ஒரு பந்து வீச்சு அணிகளை நாங்கள் பார்க்கலாம். ஆட்டம் இழப்பதற்காக கோரிக்கை முன்வைக்கப்படுகிறது. நடுவர் வழங்கி இருக்கின்றார். ஆட்டம் இழப்பு. முதலாவது விக்கெட் இழக்கப்படுகிறது. சஞ்சயன் ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார். இப்போது 12 ஓட்டங்களுக்கு முதலாவது விக்கெட். லதர்ஷனின் வேகம், ஆனால் இப்போது பவுன்ஸ் இருக்கவில்லை, கொஞ்சம் குறைவான லோ பவுன்ஸ் இருந்தது. விக்கெட் காப்பாளரிடம் பிடி கொடுத்து ஆட்டம் இழந்து சென்றதாக அறிவிக்கப்படுகின்றார் சஞ்சயன் ராஜ். That's again a good delivery. The batsman was stuck on the crease, just poking at it, and loud appeal for a caught behind, and it was a very belated decision by the umpire. The umpire took a very, very long time to make the decision. At the end of the day, it was declared out. So Alagaraj Ladarshan strikes with the first wicket. He's been bowling fairly well. This time he pushed it a bit up. The batsman stuck on the crease, and the edge duly obliged and taken by Roshan Fernando. The new batsman in is Sanushkant. விக்கெட் காப்பாளர் பெர்னாண்டோ ரோஷான் நீண்ட நேரம் நின்று துடுப்படுத்த ஆடிய ஒருவர் உங்களுக்கு தெரியும். அவர்தான் விக்கெட் காப்பில் ஈடுபட்டுகின்றார். அவரிடம் பிடி கொடுத்த ஆட்டம் இடத்தை இப்பொழுது வெளியேறிந்த சஞ்சய் ராஜ். மிகச்சிறப்பான லதர்ஷனின் பந்து வீச்சு. முதல் பந்துகள் எகிரி குதித்திருந்தன. இந்த பந்து பெரிய அளவில் உயரமாக வரவில்லை. ஆனால் நடுவர் நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொண்டார் அந்த ஆட்டம் இழப்பை வழங்குவதற்கு. ஆட்டம் இழந்தார் என்று பின்னர் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தார். 12 ஓட்டங்களுக்கு முதலாவது விக்கெட்டை இழந்திருக்கிறது. இப்பொழுது ஆடுகளத்திலே 143 இலக்காக கொண்டு ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணி. புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் சனுஷ்காந்த் ஆடுகளத்துக்கு வந்திருக்கின்றார். இது 3வது ஓவர், கடைசி பந்து. லதுர்சன் இந்த பந்தை வீச போகின்றார். I think we can see the third slip coming in as well. So there are 3 in the slips. A fairly attacking field, but they should possibly have somebody at the short extra cover of the mid-wicket region, just in the eye line of the batsman. முதல் இருந்ததை போல இந்த பந்து வீச்சு ஓவரை ஆரம்பித்த வேளையில் 3 ஸ்லிப்பை தான் வைத்திருந்தார். ஆனால் அணித்தலைவர் உடனடியாக அந்த மாற்றம் ஒன்றை செய்திருந்தார். இப்போது மீண்டும் 3 ஸ்லிப். முதலாவது ஸ்லிப், 2வது ஸ்லிப், 3வது ஸ்லிப் என்ற 3 ஸ்லிப். இது தவிர தேர்ட் மேனும் ஒருவர் இருக்கின்றார் என்பது முக்கியமானது. லதர்ஷனின் வேகமான பந்து துடுப்பிலை பட்டு நேரடியாக ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. மிகச்சிறப்பான ஓவர் ஒன்று முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றது. விக்கெட் எடுத்த ஒரு ஓவர்
லதர்ஷன் இந்த ஓவரில் 2 ஓட்டங்களை கொடுத்து முக்கியமான விக்கெட் ஒன்றை எடுத்திருக்கின்றார். 12 ஓட்டங்களுக்கு 1 விக்கெட். இது 3 ஓவர்கள் நிறைவில். விறுவிறுப்பான ஒரு போட்டியாக இந்த போட்டி மாறுமா? வெற்றி இலக்கை அடைய துடுப்படுத்த ஆடி கொடுக்கின்ற மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணி எத்தனை ஓவர்கள் இந்த வெற்றி இலக்கை அடையும்? இல்லாவிட்டால் பந்து வீசிக் கொடுக்கின்ற சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி எத்தனை ஓட்டங்களுக்குள் இன்றைய நாளில் சிறப்பான முறையில் இவர்கள் எதிரணியை சகல விக்கெட்டுகளையும் இழக்க செய்யும்? சுவாரஸ்யமான 2 கேள்விகள் உங்கள் மத்தியில். போட்டியை இதை ஆன்லைன் மூலமாக பல பேர் வெளிநாடுகளிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தால் நீங்கள் உங்கள் பதில்களை காமெண்ட்ஸ் மூலமாக வழங்கலாம். அதுபோல தொலைக்காட்சி வழியாக நேரடியாக இதை பார்த்துக் கொடுக்கிறீர்கள். மைதானத்தில் இருக்கின்ற ஏராளமான ரசிகர்களுக்கும் பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கு. நிச்சயமாக சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரியின் ரசிகர்கள், அதுபோல மறுபக்கம் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியின் ரசிகர்கள், மீண்டும் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள், எல்லை கோட்டு அருகே இருப்பவர்கள் கொஞ்சம் விலகிய நிலைகள், பவுண்டரி லைனுக்கு கிட்ட வராமல் விலகி இருங்கள். கட் செய்யப்படுகிறது. பாயிண்டிலே கடுத்தரப்பில் ஈடுபட்ட வீரரால் தடுக்கப்படுகிறது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. அதிகமான வெயில் இருப்பதன் காரணமாக அநேகமானோர் கூடாரங்களுக்குள்ள ஒதுங்கி விட்டார்கள் என்று தெரிகிறது. அப்படி இருந்தும் மீண்டும் இந்த வெயில் கொஞ்சம் குறையும் போது எல்லை கோட்டு அருகே வருகின்ற எண்ணத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். தயவு செய்து ஆடுகளத்தில் இருப்பவர்கள் நடுவர்களுக்கும், அதுபோல சில வேளைகளில் பந்து வீசுகின்ற துடுப்படுத்த ஆடுகின்ற வீரர்களுக்கும், எங்களை போன்ற இந்த அப்பாவி நேர்முக வர்ணனையாளர்களுக்கும் மைதானத்தின் எல்லை கோடுகளை சரியான முறையில் பார்க்க முடியாமல் இருக்கும். இப்போது இருப்பது போலவே இருந்தால் மகிழ்ச்சி. And a good delivery, Sadhujanan, right on the money over there, keeping it there and thereabouts. They're keeping it nice and tight. The only way to win this match, I think this match is all about wickets right now. I mean, if for example, if the Methodist boys can bat the 50 overs, they're going to win this match. But it's a matter of taking wickets. The team should be looking for wickets from St. Michael's perspective, and from the Central College perspective, Methodist Central College boys, they should be really looking at, like, working the singles, rotating the strike, keeping the scoreboard ticking, rather than going for any expansive shots. 144 in 50 overs is a fairly comfortable target to chase, provided you put your head down and bat in a proper and sensible manner. சதுர்ஜனன் லெப்ட் ஆம் இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர். லெப்ட் ஆம் ஓவர் மூலமாக இப்பொழுது பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆடுகளத்திலே ஷரண் மற்றும் ஷனுஷ்காந்த். ஷரண் 6 ஓட்டங்கள். ஷனுஷ்காந்த் இதுவரை ஒரு பந்தை தான் சந்தித்திருந்தார். இன்னும் ஓட்டத்தை ஆரம்பிக்கவில்லை, ஓட்டம் எடுப்பதை அவர் ஆரம்பிக்கவில்லை. ஷரணின் பந்து வீச்சு 4 விக்கெட்டுகளை பெற்றுக் கொடுத்தது அவரது அணிக்கு. அதே போல் அவரால் துடுப்படுத்தாடியும் தன்னுடைய அணிக்கான வெற்றியை பெற்றுக் கொடுக்க முடியுமா என்பதை தான் ரசிகர்கள் பார்த்திருக்கின்றார்கள். பார்க்கலாம். இப்போது அடுத்த பந்து சதுஜனிடமிருந்து சிறப்பான பந்து ஒன்று விக்கெட் காப்பதற்கு போனது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. Good delivery outside the off stump, left alone. But again, I think the St. Michael's boys should probably get the Central College batsman, Methodist Central College batsman, to play at it a little bit more, and that's where they could get the chance of getting a wicket over here. I think again we'll have to go back to this good test match bowling, test match type cricket with the new ball. Make sure that the batsman plays at it, and then you can look for the edge. They already have a slip and a gully. They are attacking, catching positions, so they probably should make use of it by making the batsman play.
Okay, a nice delivery again. Nice delivery, probing line length outside the off stump. Again, the batsman left it alone. It was quite closer to the off stump, I would say. But having said that, it's a good leave. The score remains on 12 for the loss of 1 wicket. For those who joined a little late after lunch, Methodist Central College started the innings chasing 144. They've lost the opening batsman Tivarshan due to an injury, so he's retired hurt with some cramps. And then the first wicket was taken by Alagaraj Ladarshan. And that's the wicket of Sundaramurthy Satyaraj. Was dismissed for note, caught behind by Roshan Fernando of the bowling of Alagan Raj. Now the score remains on 12 for 1. This is the 5th over in progress. Again left outside the off stump. சிறப்பான பந்துவீச்சு ஒன்று. லதர்சன் ஒரு பக்கம், அதுபோல மறுபக்கம் இவரது பந்துவீச்சு மிகச் சிறப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இரண்டு பேருமே நல்லதொரு ஆரம்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஒரு பக்கம் விக்கெட்டுகளையும் எடுத்துக்கின்ற சதுர்ஜனன் மற்றும் லதர்சன் ஆகியோரது இரண்டு பேரது பந்துவீச்சுகளுமே நிச்சயமாக ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்துவதிலும் அதைவிட முக்கியமாக விக்கெட்டுகளை எடுப்பதிலும் இங்கே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் கவனிக்கக்கூடியது. இவ்வாறான குறைவான ஓட்டு எண்ணிக்கை ஒன்றை பெறும்போது விக்கெட்டுகளை எடுப்பது மிக முக்கியமானது. இப்பொழுது லதர்சன் 3 ஸ்லிப் விக்கெட் காப்பாளர். ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார். That's it. That's wicket number 2. That's wicket number 2 indeed. மைதானத்துக்குள்ளே செல்ல வேண்டாம் ரசிகர்கள். இந்த விடையில் இரண்டாவது விக்கெட் எடுக்கப்படுகிறது. லதர்சனின் பந்து உயர்ந்து எழுந்தது, பவுன்ஸ் ஆக எழுந்தது. துடுப்பாட்ட வீரர் சரஷ்காந்த் அந்த பந்தை கொஞ்சம் தடுத்து ஆடுவதற்கு முனைந்திருந்தார். அது அவரது துடுப்பிலே பட்டு முதலாவது ஸ்லிப்பில் அல்ல இரண்டாவது ஸ்லிப்பிலே கடத்தரப்பில் ஈடுபடுத்த வீரரிடம் பிடி கொடுத்து ஆட்டம் எடுத்திருக்கின்றார். இரண்டாவது விக்கெட் இழக்கப்படுகிறது. 4 ஓவர்கள் 4 பந்துகளில் ஷானிஷ்காந்தின் பந்திலே இப்பொழுது அபிலாஷன் அபிலாஷனால் அணித்தலைவரினால் பிடிகெடுக்கப்பட்டு ஆட்டம் எடுத்திருக்கின்றார். ஷானிஷ்காந்த் ஓட்டம் எதுவும் பெறாமல் 12 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள். லதர்சன் தன்னுடைய இரண்டாவது விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். That's a lovely delivery indeed. Again a very good probing delivery by Ladarshan. That's the dismissal of Shanushkant. Caught Abhilashan, the skipper, of the bowling of Ladarshan. And Ladarshan is on fire right now. It's 2.4 overs, no maiden, 8 for 2. And you could see that slowly the St. Michael's College flags are coming up. The kids who are running around, the Methodist Central College kids who are running around are sort of silenced a little bit. Now you can see the Michael's boys up and running on the aisles, right at the edge of the boundary lines. They are up, they are back in the game. 12 for 2 in 4.4 overs. 12 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள். பதிலடி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது சென்ட் மைக்கேல்ஸ். 142 ஓட்டங்களை மட்டுமே அவர்களால் எடுக்க முடிந்தது. ஆனால் தங்களுடைய பந்து வீச்சு மூலமாக இப்பொழுது நம்பிக்கை ஒன்றை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வெற்றி பெறுவதற்கான நம்பிக்கை ஒன்றை. இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு துடுப்பாட வீரர், இடது கை துடுப்பாட வீரர் இப்பொழுது ஆடுகளத்துக்கு வந்திருக்கின்றார். லதர்சன் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருக்கின்றார். அந்த இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு பிறகு திசோன் இப்பொழுது ஆடுகளத்துக்கு வந்திருக்கின்றார். ஆரம்பத்தில் மிகச்சிறப்பாக பந்து வீசிய இடது கை வேக பந்து வீச்சாளர் இப்பொழுது தன்னுடைய சக வேக பந்து வீச்சாளரான ஷரனோடு சேர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கின்றார். லதர்சன் மீண்டும் 3 ஸ்லிப், 12 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள். ஆடுகளத்தில் இன்னொரு கடத்தரப்பு மாற்றம் செய்வதற்கு தலைவர் முனைந்திருந்தார். அதற்கிடையில் ஓட்டத்தை ஆரம்பித்து விட்டார். அடுத்த பந்து பவுன்ஸ் ஆக எழுந்த பந்து ஒன்று. நல்ல காலம் அந்த இடத்திலே கடத்தரப்பில் யாரும் இல்லை. மிகச்சிறப்பான எகிரி குதிக்கும் பந்து ஒன்று முதலில் வந்த துடுப்பாட்ட வீரரை வரவேற்க வழங்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த பந்தாக அந்த பந்து அமைந்திருந்தது. Was it a slightly spongy bounce? Probably did he expect the ball to come a little faster, but it just got stuck into the pitch a little bit. Tennis ball bounce. Yeah, it's a bit of a tennis ball bounce. ஆமாம், இந்த பந்து எதிர்பார்த்ததை விட வேகம் குறைவாகத்தான் பவுன்ஸ் ஆகி வந்தது போல தெரிந்தது. சில வேளைகள் மேபி தட் ஸ்பாட், பர்டிகுலர் ஸ்பாட், ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்திலே அந்த பந்து பதிந்த போது அவ்வாறு அந்த ஸ்பான்சி பவுன்ஸ் ஆக இல்லாவிட்டால் ஒரு டென்னிஸ் பால் பவுன்ஸ் போல அந்த பவுன்ஸ் இருந்திருக்கலாம். இந்த பந்தை பார்க்கலாம். மீண்டும் லதர்சன் வீசுகிற பந்து வேகமாக துடுப்பை காட்டுறது, விக்கெட் காப்பாற்ற போயிருந்தது. சிறப்பான பந்து. That a very good delivery indeed. Probing outside the off stump, beaten, all ends up. Very loud appeal indeed.
the umpire unmoved. Seems like a good decision. நடுவர் ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை என்று முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது, இல்லை என்று நடுவர் அதை மறுத்திருந்தார். எனவே அது ஆட்டமிழப்பு இல்லை. அந்த பந்து சிறப்பான பந்து ஒன்று. உண்மையில் துடுப்பில் பட்டும் படாதமாக அந்த பந்து வேகமாக விக்கெட் காப்பாட போய் சேர்ந்திருந்தது. மிகச்சிறப்பான லதர்ஷனின் ஓவர் ஒன்று முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றது. 12 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 5 ஓவர்கள் நிறைவடைந்திருக்கின்றன. லதர்ஷன் 3 ஓவர்கள் 1 ஓட்டமற்ற ஓவர், 8 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள். இந்த ஓவர் அவருக்கான விக்கெட் மெய்டனாக அமைந்திருந்தது. இப்போது விஜேந்திரன் சதுஜனன் இதுவரைக்கும் 2 ஓவர்களை வீசியிருக்கின்றார். இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ஓட்டத்தையும் கொடுக்கவில்லை. லெப்ட் ஆர்ம் ஓவர் மூலமாக இந்த முனையிலிருந்து பந்து வீச அவர் தயாராகிறார். அவரது பந்து வீச்சை சந்திப்பதற்கு மகேஸ்வரன், கௌதம், சரண். So it's a more conventional start from the St. Michael's boys, opening with the 2 new ball bowlers, 2 paces. They've been really like troubling the batsman, especially Latharjan. Latharjan have been really good indeed. He was spot on and ably supported by Sadhujanan as well. The left arm right arm combination is working very well. But as of now, Gautaman and Tison are really struggling, to be honest. And the injury to the opening batsman didn't help him either. So we really hope that he can come back and bat and contribute to the score. But right now, it's Saran and Tison. Good. Oh, was that right? Was it a drop chance? பிடி ஒன்று தவறவிடப்பட்டிருக்கிறதாக தெரிகிறது. ஸ்குவாலெக் திசையில் அந்த பந்து நேரடியாக கடத்தடுப்பாளருக்கே போயிருந்தது. சரண் அடித்த பந்து கையிலே அந்த பந்தை பிடித்து தவற விட்டு விட்டார் கடத்தடுப்பாளர். இலகுவான பிடியெடுப்பு அல்ல, பந்து மிக வேகமாக அவரிடம் பயணித்தது. ஆனால் இப்படியான பிடிகள் பிடித்தால் தான் இந்த 142 என்ற ஒரு இலக்கை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் என்பது உறுதி. எனவே விக்கெட் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஒன்று சதுஜனனுக்கு இல்லாமல் போயிருக்கிறது. Seems to be an injury over there. He probably seems to have done some damage to his hand. They are quickly calling for the help from the dugout. Again, we sincerely hope there is nothing serious about it. It was hit hard. It would have really stung. Not very sure, whether he split a webbing or not. Yep, you could see the fielder walking out. கடத்தடுப்பாளன் கையிலே அந்த பந்து வேகமாக பட்டிருக்க வேண்டும். இதனால் சரண் தப்பித்துக் கொண்டார். ஆனால் கடத்தடுப்பாளன் கை மிகுந்த வேதனையாக இருப்பதாக இங்கு தெரிகிறது. உடனடியாக அணித்தலைவர் அபிலாஷன் நேரடியாக தங்களது கொட்டகையை நோக்கி அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார். உடனடியாக மருத்துவ உதவி அவருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். மேலதிகமான வீரர் இப்பொழுது அணிக்கு உள்ளே அழைக்கப்படுகிறார் கடத்தரப்பில் ஈடுபடுவதற்காக. ஏற்கனவே திவார்ஷன் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக வந்தவர். மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி வீரர் தசைப்பிடிப்பு உபாதை காரணமாக வெளியேறி இருக்கின்றார். இப்பொழுது கடத்தடுப்பாளர் ஒருவரும் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரியின் கடத்தடுப்பாளர் ஒருவரும் வெளியேறி இருக்கின்றார். முதலுதவி சிகிச்சை வழங்கப்பட இருக்கிறது. மூன்றாவது பந்து சதுர்ஜனன் சிறப்பான ஒரு பந்து தட்டி விட்டார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணியின் கடத்தடுப்பிலே ஒரு வேகம், ஒரு விறுவிறுப்பு, ஒரு உற்சாகம் ஒன்றை பார்க்கிறோம். 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அந்த உற்சாகம் இப்பொழுது அவர்களிடம் தெரிகிறது. இவ்வளவு நேரம் அமைதியாக இருந்த சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி ரசிகர்கள் மத்தியில் ஒரு சின்ன பரபரப்பும் உற்சாகமும் தொற்றி இருக்கிறது. And the fielder who dropped the catch was Yadushan, the guy who scored 39 or 40, I think. And he has now walked out, gone back into the hut just to get some medical attention for his hand. Again, we hope that there's nothing serious about it and he'll return. அந்த பிடி எடுக்க முடியாமல் அந்த பிடியை தவற விட்டவர் யதுஷன். அவர் தான் இப்பொழுது மைதானத்தை விட்டு வெளியேறி இருக்கின்றார். உபாதைக்குள்ளாகி இருக்கின்றார் போல தெரிகிறது. இப்போது அடுத்த பந்தை வீசுவதற்காக சதுஜனன். இதுவரைக்கும் தன்னுடைய பந்துவீச்சிலே ஓட்டம் எதையும் அவர் கொடுக்கவில்லை. ஒரு விக்கெட் எடுக்கும் வாய்ப்பு தவற விடப்பட்டிருந்தது. மீண்டும் ஓவர் விக்கெட் மூலமாக இடது கை பந்து வீச்சாளர். வேகமான பந்து ஒன்று துடுப்பிலை பட்டு எட்ஜ் தேர்ட் மேனுக்கு செல்கிறது. ஒரு ஓட்டம், 2 ஸ்லிப் தான். அந்த 2வது ஸ்லிப் இருந்திருக்க வேண்டிய இடத்தினூடாக பந்து பயணித்தது. ஆனால் 2வது ஸ்லிப் இருந்திருந்தால் கூட அந்த பந்தை பிடித்திருக்க முடியாது. காரணம் நிலத்திலே உருண்டுதான் அந்த பந்து பயணித்திருந்தது. ஒரு ஓட்டம். I think they paid the price for not attacking enough. They paid the price for taking the slip out. I thought the ball came out slightly slowly out of the hand. The batsman got really deceived. A genuine edge, kept very low though, and it went through the slips for a couple of runs. And there's a massive gap between the 2 slips. I'm not too sure whether the positioning of the slips is correct. There seems to be a big gap. I'm not too sure as to why they're having such a big gap.
Good delivery. That's a beautiful delivery indeed. Again, loud appeal, but not out. மிகச்சிறப்பான ஒரு பந்து எகரி குதித்து இடது கை துடுப்பாட வீரரின் துடுப்பை தாண்டி விக்கெட் காப்பாட போயிருந்தது. திசோனுக்கு அவர் வீசிய பந்து லெப்ட் ஆர்ம் ரவுண்ட் த விக்கெட் மூலமாக அந்த பந்தை வீசி இருந்தார். இதனால் அவருக்கு ஒரு தேவையான திருப்பு கோணம் ஒரு ஆங்கிள் ஒன்று கிடைத்தது. பந்து சும்மா எகிரி குதித்து போயிருந்தது. இந்த ஆடுகளத்தில் இப்படியான பவுன்ஸ் பந்துகள் உண்மையில் துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை கொடுக்கக்கூடியவை. எனவே 142 ஓட்டங்களை மட்டுமே எடுத்த சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி பதிலுக்கு தங்களுடைய பந்து வீச்சு மூலமாக நிச்சயமாக பெரிய திணற அடிப்பை கொடுத்து கொடுக்கிறது. துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிற மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணிக்கு 6 ஓவர்கள் 13 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து. At the end of over number 6, the score moves on to 13 for the loss of 2 wickets. St. Michael's right back into the game. They put the Central College boys on the mat right now. They're pushing it back, applying more pressure with some good bowling. Very good sharp bowling by the fast bowlers. Sadarshan. Good delivery on the money right now. Just pushed towards mid-wicket region, no run. Sadarshan, the chief record so far, 3 overs, 1 maiden, 8 runs for 2 wickets. Sadurjanan, 3 overs, 2 maidens, 1 run for no wicket. He's been absolutely miserly. Gautaman Saran, he's been there and he's managed to score 7 runs so far. He's right now, he's looking rock solid over there. And Tison yet to open his account in 3 deliveries. மேலும் 2 ஓட்டங்கள் கிடைத்திருந்தன. தேர்ட் மேன் திசை வழியாக அந்த பந்து தட்டிவிடப்பட்டிருந்தது. இப்போது ஒரு ஸ்லிப் அகற்றப்பட்டு 2 ஸ்லிப் கலியில் ஒருவர் கொண்டு வரப்படுகிறார். பாயிண்டில் இருந்த வீரரை எடுத்து இப்பொழுது கடத்தடப்பாளராக கவர் திசையில் நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறார். எனவே 15 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள். ஆடுகளத்திலே ஷரண் இப்பொழுது லாதுஷனின் பந்து வீச்சை சந்திக்கிறார். லாதுஷன் 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்திருக்கின்றார். மிகச் சிறப்பான வேக பந்து வீச்சு. மீண்டும் லெக் திசையில் அந்த பந்தை கிளான்ஸ் செய்துவிட்டு 1 ஓட்டம். ஆரம்பத்திலே சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி விக்கெட்டுகளை இழந்து கொண்ட வேளையில் அவர்களால் ஓட்டங்களை எடுத்து இந்த ஸ்ட்ரைக்கை ரொட்டேட் செய்ய முடியாமல் இருந்தது இடைநடுவே. ஆனால் இங்கே மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியை பொறுத்தவரையில் அந்த தவறை விடாமல் அவர்கள் எடுக்கின்ற ஓட்டங்களின் அடிப்படையில் விக்கெட்டுகள் போனாலும் ஒவ்வொரு 2 ஓட்டங்களாக இங்கே எடுத்து ஸ்ட்ரைக்கை ரொட்டேட் செய்து கொண்டு அந்த பிரஷரை அழுத்தத்தை குறைத்துக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இப்பொழுது திசோன் லாதுஷனின் பந்து வீச்சை சந்திக்கின்றார். லாதுஷன் உடனடியாகவே தன்னுடைய பந்து வீச்சை ரைட் ஆர்ம் அரவுண்ட் திசை மூலமாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார். ஷார்ட் எக்ஸ்ட்ரா கவரில் ஒரு வீரர் கிட்டத்தட்ட அவர் ஷார்ட் மிட் ஆஃப் போல அங்கே கடத்தரப்பில் 2 ஸ்லிப். இந்த பந்து நேர்த்தியான பந்து, ஓட்டம் எதுவும் இல்லை, துடுப்பினால் தடுக்கப்பட்டுகின்றது. சிறப்பான பந்து வீச்சோடு ஆரம்ப பந்து வீச்சார்கள் 2 பேரும் வேக பந்து வீச்சார்கள் தங்களுடைய விக்கெட்டுகளை எடுப்பது ஊட்டங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு முனைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போது திசோனுக்கு பந்து வீச லாதுஷன் மீண்டும் ரைட் ஆர்ம் அரவுண்ட் தி விக்கெட். லெக் திசையில் தட்டிவிட்டு ஒரு ஓட்டத்தை வேகமாக எடுக்க முனைந்தார். ஆனால் இல்லை, கடத்தரப்பாளர் ஓடி சென்ற அந்த பந்தை தடுத்து விட்டார். அதுபோல மறுபக்கம் இருந்த ஷரண் அந்த ஓட்டம் வேண்டாம் என்று ஆரம்பத்திலே மறுத்திருந்தார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. இந்த வேளையில் விக்கெட்டுகளை இழக்கக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்கின்றார்கள். 16 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து போட்டியின் 7வது ஓவருக்கு 143 என்பது இலக்கு. இந்த 127 ஓட்டங்கள் எடுக்க வேண்டும். கையில் 8 விக்கெட்டுகள். தவிர திவர்சனம் ஆடவில்லை. அவர் ஆரம்பத்திலே தசை பிடிப்பு காரணமாக வெளியே போயிருந்தார். இந்த போட்டியில் நாணய சுழற்சியில் வென்றிருந்தது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி. அவர்கள் தான் முதலில் துடுப்படுத்த ஆடியிருந்தார்கள். 142 ஓட்டங்களை எடுத்திருந்தார்கள். இப்பொழுது அடுத்த பந்து
ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை இல்லை, அது துடுப்பை தாண்டி சென்ற பந்து என்ற காரணத்தால் அவ்வாறான கோரிக்கை முன்வைக்கப்படுவதை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம். நடுவர் பெரிய அளவில் அக்கறை காட்டவில்லை. ஓவர் நிறைவுக்கு வருகிறது. 7 ஓவர்கள் 16 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்து ஒவ்வொரு ஓவருக்கும் சராசரி 1 அல்லது 2 ஓட்டங்கள் என்று ஓட்டங்களை எடுப்பதில் முனைப்பை காட்டிக் கொடுக்கிறார்கள் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி. ஒரு ஓவருக்கு 3 என்ற வேகத்தில் ஓட்டங்களை கொண்டு போனால் கூட இந்த போட்டியில் தங்களால் வெற்றி பெற முடியும் என்று அவர்களுக்கு தெரியும். விக்கெட்டுகளை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும், குறிப்பாக முதலாவது பவர் பிளேயில். இதுதான் அவர்களது நோக்கமாக இருக்கும். இப்பொழுது 7 ஓவர்கள் 8வது ஓவரை ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்த பந்து வீச்சாளர் லதர்சன். 3 ஓவர்கள் 4 ஓவர்களில் லதர்சன் இதுவரை வீசியிருக்கின்றார். இப்போது விஜேந்திரன் சதுஜன் தன்னுடைய 4வது ஓவரை ஆரம்பிக்கிறார். லதர்சன் 4 ஓவர்கள் 1 ஓட்டமற்ற ஓவர் 11 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள். விஜேந்திரன் சதுஜனன் இதுவரை 3 ஓவர்கள் பந்து வீசி 2 ஓட்டமற்ற ஓவர்கள் 1 ஓட்டத்தை மட்டுமே கொடுத்திருக்கின்றார். திஷோனும் சரணம் ஆடுகளத்திலே. மழை இல்லாமல் இந்த போட்டி வெயில் இருந்தாலும் இதமான காற்று ஒன்று மைதானத்தில் வீசிக்கொண்டிருக்கிறது. மிகச் சிறப்பான ஒரு போட்டிகளை ஆடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. சிறப்பான ஒரு பந்து. ரசிகர்கள் பெருமளவில் இன்னும் அதிகமான ரசிகர்கள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக இந்த நாள் ஒரு அலுவலக நாள். அப்படி இருந்த போதிலும் கூட ஏராளமான ரசிகர்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் போட்டிகளை பார்ப்பதற்கு. பழைய மாணவர்களாக இருக்கலாம், கிரிக்கெட் ரசிகர்களாக இருக்கலாம், பெற்றோராக இருக்கலாம், பல பேர் வந்திருக்கின்றார்கள். இனி மாலை வேளையில் இன்னும் அதிகமான ரசிகர்கள் இந்த சிவானந்த வித்யாலய மைதானத்தில் வருவார்கள் என்று சொல்லி கருதப்படுகிறது. இப்போது மீண்டும் சதுர்ஜனன் லெப்ட் ஆர்ம் ஓவர் தி விக்கெட். கட் செய்யப்படுகிறது பந்து. வேகமாக தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறது. முழுமையாக தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை. 1 ஓட்டம். 2வது ஓட்டத்துக்கான முனைப்பை காட்டவில்லை. 1 ஓட்டம் போதும் என்று எடுத்துக்கொண்டார்கள். 1 ஓட்டம். 17 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது ஓட்ட எண்ணிக்கை. லெப்ட் ஆர்ம் அரவுண்ட் தி விக்கெட் எடுத்திருக்கின்றார். இடது கை துடுப்பாட்ட வீரருக்கு இந்த பந்து அவரது துடுப்பை தாண்டி விக்கெட் காப்பாற்ற போயிருந்தது. சிறப்பான ஒரு பந்து. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. மிகச் சிறப்பான பந்து. ஒரு திட்டமிட்ட வியூகம் ஒன்றை எடுத்திருக்கின்றார். வலது கை துடுப்பாட்ட வீரர் இருந்தால் லெப்ட் ஆர்ம் ஓவர், இடது கை துடுப்பாட்ட இருந்தால் லெப்ட் ஆர்ம் ரவுண்ட். அதன் மூலமாக தனக்கு தேவையான அந்த திருப்பு கோணத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார். இந்த ஆங்கிள் நிச்சயமாக துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு தொல்லை கொடுப்பதாக இங்கே அமைந்திருக்கிறது. அடுத்த பந்து மீண்டும் இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர் திஷோனுக்கு பந்து வீசுகின்றார் சதுர்ஜனன். 17 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து. மீண்டும் துடுப்பை தாண்டி பிளே அண்ட் மிஸ். இன்றைய போட்டியில் பல தடவை இதை பார்த்து விட்டோம். இப்போது மீண்டும் துடுப்பின் விளிம்பிலை பட்டும் படாமலும் விக்கெட் காப்பாளருக்கு போய் சேர்ந்தது பந்து. சிறப்பான பந்து உண்டு. சிறப்பான பந்து வீச்சை இப்போது நாங்கள் பார்த்துக் கொடுக்கிறோம். 2 வேக பந்து வீச்சார்கள் அடுத்தடுத்து அடுக்கி சிறப்பான முறையில் பந்து வீசி கொடுக்கிறார்கள். 4வது ஓவர் சதுர்ஜனின் 4வது ஓவர் புல் செய்யப்படுகிறது பந்து. 1 ஓட்டம். லெக் திசைகள் அடித்து 1 ஓட்டத்தை எடுத்திருக்கின்றார். 18 ஓட்டங்கள் திஷோனுக்கு அந்த ஓட்டம். 8வது ஓவர் பூர்த்தியாகி இருக்கின்றது. 18 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து. விக்கெட்டுகளை போகாமல் அதை விடலே ஓட்டம் பெற வேண்டிய ரிக்வயர்ட் ரன் ரேட்டை அதிக அளவில் உயர்த்தாமல் தடுமாற்றம் இல்லாமல் இந்த இலக்கை அடையக்கூடிய ஒரு இலகுவான துடுப்பாட்ட பொறிமுறையை கையாள்வதில் முனைப்பாக இருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கிறோம் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி. இப்போது அடுத்த ஓவரை ஆரம்பிக்க மீண்டும் பந்து வீச்சில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரப்படுகிறது. முதலாவது சுழல் பந்து வீச்சாளர் வருகின்றார் போல தெரிகிறது. அபுல் ஹரிஷ் வருகின்றார். ஆஸ்பின் பந்து வீச்சாளர். இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர் திஷோனுக்கு எதிராக அவரது ஆஸ்பினை பயன்படுத்தும் வியூகம் ஒரு இந்த பொதுவாக இப்பொழுதெல்லாம் பந்து வீச்சிலே மேட்சிங் என்பது மேட்ச் அப் என்பது பயன்படுத்தப்படுவது உண்டு.
எனவே இடது கை தொடுபாடு வீரர் என்ற காரணத்தால் ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னரை கொண்டு வருவது சாதகத்தன்மை வாய்ந்தது என்று யோசித்திருக்கக்கூடும். ஸ்லிப்பிலே ஒரு கடத்தடப்பாளர், வேறு யாரும் ஷார்ட் ஃபீல்டிங்கில் யாரும் இல்லை, துடுப்பாட்ட வீரருக்கு கிட்டவாக யாருமே இல்லை. ஸ்லிப்பிலே ஒருவர் கடத்தடப்பாளர் அபிலாஷன் அவசரமாக கடத்தரப்பு வியூகங்களை செய்கிறார் வேகமாக. ஸ்லிப்பிலே ரோஷான் பெர்னாண்டோ, விக்கெட் காப்பர் ரோஷான் பெர்னாண்டோ, ஸ்லிப்பிலே அபிலாஷன், ஷார்ட் ஃபைன் லெக், கலி திசையில் ஒரு கடத்தடப்பாளர், கவரிலே ஒருவர், ஷார்ட் எக்ஸ்ட்ரா கவரிலே ஒருவர், மறுபக்கம் மிட் விக்கெட் திசையிலே ஒருவர், டீப் மிட் விக்கெட்டிலே ஒரு கடத்தடப்பாளர் இருக்கிறார். முதல் பந்து ஃபுல் டாஸ் ஆக போனது, ஆபத்தொன்றுமில்லை, நேரடியாக கடத்தடப்பாளருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது, ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. நல்லது ஒரு வாய்ப்பு. இப்படியான ஃபுல் டாஸ் போன்ற பந்துகள் கிடைக்கும் போது அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் துடுப்பாட்ட வீரர்கள். ஆனால் ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. இப்போது அடுத்த பந்து அபுல் ஹரிஷ் ஆஸ்பின் பந்து வீச்சார். 8 ஓவர்கள் வேக பந்து வீச்சார்கள் வீசிய பிறகு முதலாவது சுழல் பந்து வீச்சாளர் வந்திருக்கின்றார். இந்த இரண்டாவது பந்தை கட் செய்ய முனைந்தார் திஷோன். துடுப்பிலை படவில்லை, ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. விக்கெட் காப்பாளரால் பந்து பிடிக்கப்பட்டது. அபுல் ஹரிஷ் வீசுகின்ற மூன்றாவது பந்து ரைட் ஆர்ம் ரவுண்ட் தி விக்கெட் முறை மூலமாக இப்பொழுது பந்து வீசுகின்றார். பதினெட்டு ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள். ஷார்ட் ஃபைன் லெக்கில் ஒரு கடத்தடுப்பார், அவரது பக்கம் பார்வையை செலுத்த இருந்தார் துடுப்பாட்ட வீரர் திஷோன். ஸ்வீப் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லை. ஆஃப் திசையிலே அந்த பந்து தட்டிவிட்டார், ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. பந்து எவ்வளவு தரமான பந்தோ, அந்த பந்து எவ்வளவு சிறப்பான பந்தோ, அதை அந்த விதத்திலேயே கையாள வேண்டும் என்று சொல்லி பக்குவமாக பார்த்து ஓட்டம் எதுவும் பெறவில்லை. எனவே பந்தை ஆபத்தில்லாமல் ஆஃப் திசையில் தட்டிவிட்டிருந்தார். 3 பந்துகள் இப்போது அபுல் ஹரிஷ். 3 பந்துகளில் எந்த ஒரு ஓட்டமும் எடுக்கவில்லை. இப்பொழுது மீண்டும் அபுல் ஹரிஷ் இடது கை தொடுப்பாட்ட வீரர் திஷோனை சந்திக்கிறார். திஷோன் சிறிது நேரம் எடுத்துக் கொள்கின்றார். இந்த நீண்ட நேரம் பந்து வீசியவர்களும் திஷோனும் ஒருவர். இப்பொழுது ஆடுகளத்தில் இருக்கின்ற 2 பேரும் கூட ஆரம்பத்திலே தசைப்பிடிப்பு உபாதைக்குள்ளாகி போன திவர்சனை போல இவர்களும் நீண்ட நேரம் பந்து வீசியவர்கள். ஏதோ அசௌகரியம் இருப்பது போல தெரிகிறது. திஷோன் சில வேளைகளில் உடல் உபாதை அங்கே இங்கே இருக்கலாம். அவருக்கு மேலதிகமான வீர ஒருவரும் பானம் உதவிகளை வழங்குவதற்கு, இல்லாவிட்டால் முதலுதவி சிகிச்சைகளை வழங்குவதற்கு ஒரு சிலர் வருவதை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம். இந்த வெயில் நிச்சயமாக தொடர்ச்சியாக ஆடுகளத்தில் இருக்கின்ற வீரர்களுக்கு சிக்கலை கொடுக்கும் என்பது உறுதி. இவருக்கும் கிராம்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும் என்று நான் நம்புகிறேன். அதிகமான நீர்வற்றும் தன்மை இந்த வெயில் மூலமாக இருப்பதன் காரணமாக நிச்சயமாக வீரர்களை அதிக அளவில் பாதிக்கக்கூடும். தசைப்பிடிப்பு உபாதை என்பது நிச்சயமாக சிக்கலை தரக்கூடியது. ஆரம்பத்தில் இன்றைய நாளை பொறுத்தவரையில் நீண்ட நேரம் பந்து வீசியவர்கள் இப்பொழுது துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்ட திஷோனும் 10 ஓவர்கள் பந்து வீசியிருந்தார். 19 ஓட்டங்களை கொடுத்த ஒரு விக்கெட், மிகச் சிறப்பான பந்து வீச்சு. மறுமுனையில் இருக்கின்ற ஷரணும் 10 ஓவரில் பந்து வீசியிருந்தார். தசைப்பிடிப்பு உபாதை காரணமாக மைதானத்தை விட்டு இப்பொழுது வெளியேறி இருக்கின்ற ஸ்ரீகாந்த், திவர்சனம் 10 ஓவரில் வீசியிருந்தவர்கள். இந்த 3 பேருக்குமே நிச்சயமாக உடம்பில் பெரிய அளவு ஸ்டாமினா இருக்க வேண்டும், உடல் உறுதி இருக்க வேண்டும் இந்த மைதானத்தில் நீண்ட நேரம் ஆடுவதற்கு. அதுபோல மறுபக்கம் ஆடுகின்ற சென்ட் மைக்கேல்ஸ் அணியின் வீரர்களை பொறுத்தவரையிலும் அவர்கள் நீண்ட நேரம் துடுப்படுத்த ஆடிய ஒருவர் அவர்களது விக்கெட் காப்பாளர் ரோஷான் பெர்னாண்டோ. அதுபோல நீண்ட நேரம் துடுப்படுத்த ஆடிய இன்னும் ஒரு வீரர் இறுதி வரை ஆட்டம் எடுக்காமல் இறுதியாக ஆட்டம் எடுத்த யதுஷனை நாங்கள் பார்த்தோம். அப்படியான வீரர்கள் மத்தியில் நிச்சயமாக வெயில் அதிகமான தாக்கத்தை செலுத்தக்கூடியதை பார்க்கலாம். நடுவர்கள் நேரத்தையும் கவனித்துக் கொள்வார்கள். பதினெட்டு ஓட்டங்கள் 143 இலக்காக கொண்டு ஆடிக்கொடுக்கின்ற மட்டக்களப்பு மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணிக்கு 143 அந்த இலக்கு. இப்போதைக்கு அவர்கள் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 18 ஓட்டங்களை எடுத்திருக்கின்றார்கள். ஆடுகளத்திலே திஷோன் அவரோடு சேர்ந்து ஷரண் 2 வேக பந்து வீச்சார்கள் சகோதரி வீரர்களாக இப்பொழுது ஆடுகளத்திலே இருக்கின்றார்கள். திஷோன் துடுப்படுத்த ஆடுவதற்கு தயாராகிவிட்டார் போல தெரிகிறது. ஒரு சின்ன சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டார். தண்ணீர் முடிவான அவர்களுக்கு சோல்ட் ட்ரிங்க் இல்லாவிட்டால் எனர்ஜி ட்ரிங்க் வழங்கப்பட்டிருக்கும். இப்பொழுது தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டு துடுப்படுத்த ஆடுவதற்கு தயாராகிவிட்டார். திஷோன் அபுல் ஹரிஷின் சுழல் பந்து வீச்சை சந்திக்க காத்திருக்கிறார்.
மைதானத்தில் வெப்பம் கொஞ்சம் குறைந்து இதமான காற்று வீசிக் கொண்டிருக்கிறது. கொஞ்சம் தனிவான ஒரு வானிலை இப்பொழுது நிலவிக் கொண்டிருக்கிறது. நல்லது. இது வீரர்களுக்கும் கொஞ்சம் உடலுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும். மறுபக்கம் இப்பொழுது சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரியின் கடத்தற்பாளர்கள் ஒருவருக்கும் காலிலே பிளாஸ்டர் அணிவிக்கப்பட்டது நம்புகிறேன். இல்லாவிட்டால் ஸ்ப்ரே ஒன்று பூசப்பட்டிருக்கலாம். இப்பொழுது அவரும் தயார். போட்டி மீண்டும் ஆரம்பிக்க தயார். ஒரு சில நிமிடங்கள் இடையூறு ஒன்று சின்னதாக. இப்போது மீண்டும் போட்டி ஆரம்பிக்க தயார் நிலையில் உற்சாகமாக போட்டிகளை பார்க்க ரசிகர்கள் பெருமளவில் மீண்டும் மைதானத்துக்கு மத்திய போசன் இடத்துக்கு பிறகு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 18 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட்டுகள். திஷோன் இப்பொழுது மீண்டும் அபுல் ஹரிஷை சந்திக்க போகிறார். ஆஃப் திசையில் அந்த பந்து துடுப்பாட்ட வீரர் எந்த ஒரு சிக்கலும் இல்லாமல் துடுப்படுத்த ஆடி இருந்தார். ஓட்டம் எதுவும் பெறவில்லை. அது மிகச்சிறப்பான அபுல் ஹரிஷின் ஆஃப் ஸ்பின் பந்து இந்த இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரருக்கு சிரமத்தை கொடுக்கக்கூடிய விதமாக ஒரு ஸ்லிப்பையும் வைத்திருக்கின்றார் அவர். ஆஃப் திசையில் தவிர பாயிண்ட் வந்து கலியில் 2 கடத்தற்பார்கள் ஆஃப் திசையில் தட்டிவிட்டு ஒரு ஓட்டத்தை எடுக்க முனைந்திருந்தார். இல்லை, அது வேண்டாம் என்று சரண் தடுத்திருந்தார். எனவே ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 18 ஓட்டங்கள் இந்த ஓவரில் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ஓட்டமும் இல்லை. அபுல் ஹரிஷின் முதலாவது ஓவர் கடைசி பந்து. ஹரிஷ் நல்ல இணைப்பாட்டம் ஒன்றை கொடுத்திருந்த ஆரம்பத்திலே யதுஷனோடு சேர்ந்து இப்போது அவரது பந்துவீச்சு மூலமாக இந்த போட்டியில் மாற்றம் ஒன்று கொண்டு வர முனைந்திருக்கின்றார். சிறப்பான பந்து வெளியே சென்றது. நல்ல பவுன்ஸும் டேர்னும் அந்த பந்து. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. ஓவர் நிறைவுக்கு வருகிறது. 9 ஓவர்கள் 18 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 10 ஓவர்களோடு முதலாவது பவர் பிளே நிறைவரும். அதுக்கு பிறகு கடத்தற்பாளர்களை 36 வட்டத்துக்கு வெளியே 5 பேரை நிறுத்தலாம். இப்போதைக்கு 2 பேர் மட்டுமே 36 வட்டத்துக்கு வெளியே நிறுத்தப்படக்கூடியவர்கள். இந்த 10வது ஓவரை மீண்டும் வீசுவதற்காக வேகப்பந்து வீச்சாளர் சதுஜனன் கொண்டு வரப்படுகிறார். சதுஜனன் இதுவரைக்கும் 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 2 ஓட்டமற்ற ஓவர்கள் 3 ஓட்டங்களை மாத்திரம் கொடுத்திருக்கின்றார். இந்த ஒரு விக்கெட்டையும் அவர் கைப்பற்றவில்லை. வீழ்த்தப்பட்ட 2 விக்கெட்டுகளும் லதுசனினால் வீழ்த்தப்பட்டவை. ஆட்டமிழப்பு ஒன்றுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ரன் அவுட் ஒன்றுக்கான முயற்சி ஒன்றை மேற்கொண்டிருந்தார்கள். இல்லை, அதுக்குள் அந்த இடத்தில் ஓட்டத்தை தவிர்த்துக் கொண்டு நிறுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். 18 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து ஆடுகளத்திலே ஒரு பக்கம் சிறப்பான முறையில் பந்து வீசிய 2 வேக பந்து வீச்சர்கள் திஷோனும் சரணும் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அபுல் ஹரிஷ் ஒரு பக்கம் பந்து வீசி இருந்தார். தன்னுடைய ஓவர் முதலாவது ஓவரை ஓட்டமற்ற ஓவராக மாற்றியிருந்தார். இப்பொழுது சதுஜனன் பந்து டிரைவ் செய்யப்படுகிறது. மிட் ஆஃப் திசையில் ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். வேகமாக ஓடி அந்த ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள்.
20 ஓட்டங்களாக இப்பொழுது ஓட்ட எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறது. 2 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டுகின்றன. இந்த வேளையில் ரசிகர்களுக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், நடுவர்களிடமிருந்து ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளும் முக்கியமான வேண்டுகோளும், குறிப்பாக மைதானத்தின் எல்லைக்கோட்டு அருகே யாரையும் நிற்க வேண்டாம். நீங்கள் கடந்து செல்லும் போது மைதானத்துக்கு உள்ளே நீங்கள் தடம் பதித்து செல்ல வேண்டாம் என்று அன்போடு கேட்டுக்கிறார்கள். இப்போது மீண்டும் சதுஜன் லெப்ட் ஆர்ம் ஓவர் தி விக்கெட். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. எனவே 9வது ஓவர் நிறைவுக்கு வருகிறது, அல்ல 10வது ஓவர் நிறைவுக்கு வருகிறது. 20 ஓட்டங்கள். பவர் பிளே 1 இப்பொழுது முற்று பெற்றது. 20 ஓட்டங்கள், 2 விக்கெட்டுகள் இருந்து மைதானத்தின் 2 பக்கங்களிலும் இந்த சைட் ஸ்கிரீன் இருக்கிறது. கருப்பு நிறத்தால் திரை கட்டப்பட்ட சைட் ஸ்கிரீன். அது ஒன்று இப்பொழுது ரசிகர்கள் அதிலே அமர்ந்திருந்து கிழித்து விட்டார்கள். அது நிச்சயமாக வெள்ளை பந்து பயன்படுத்தப்பட்ட போட்டி ஆடப்படும் போது கட்டாயமாக சைட் ஸ்கிரீன் மிக முக்கியம் துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு. இப்போது மீண்டும் அந்த சைட் ஸ்கிரீன் கட்டப்படுகின்றது போட்டி ஒழுங்கமைப்பாளர்களால். தயவு செய்து அந்த பகுதியில் இருப்பவர்கள் அந்த கருப்பு நிற சைட் ஸ்கிரீன் பகுதியிலே இருந்து அதை கிழிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நடுவர்களின் முக்கியமான வேண்டுகோள் அது. நிச்சயமாக துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு பெரிய ஒரு தொந்தரவாக இருக்கும் அந்த சைட் ஸ்கிரீன் பகுதியில் நீங்கள் இருப்பதோ இல்லாவிட்டால் அது இல்லாமல் இருப்பதோ. எனவே அதை கிழிக்காமல் பத்திரமாக பார்த்து இருந்து கொள்ளுங்கள். போட்டி ஒழுங்கமைப்பாளர்களும் மாணவ தலைவர்களும் முடிந்தால் அந்த சைட் ஸ்கிரீனையும் கொஞ்சம் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். இப்போது மீண்டும் அபுல் ஹரிஷ் திசோனுக்கு பந்து வீச போனார். 20 ஓட்டங்கள், 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து அபுல் ஹரிஷின் பந்தை சந்திக்க திசோன் தயாராகிறார். ஆஃப் ஸ்பின் மிகச் சிறப்பாக துடுப்பை தாண்டி பவுன்ஸ் ஆகி விக்கெட் காப்பாற்ற போயிருந்தது. சிறப்பான டேர்ன் அண்ட் பவுன்ஸ் இருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் நாங்கள் மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியின் பந்து வீச்சை பார்த்திருந்தோம். சுழல் பந்து வீச்சாளர்கள் மிகச் சிறப்பாக செய்திருந்தார்கள். இப்பொழுது அபுல் ஹரிஷின் நேரம் புல் செய்யப்படுகிறது. பந்து 4 ஓட்டங்களை பெறக்கூடிய வாய்ப்பாக 4 ஓட்டங்கள் கிடைத்திருக்கிறது. திசோன் மூலமாக ஸ்கொயர் லெக் திசையிலே 4 ஓட்டங்கள். ஷார்ட்டாக விழுந்த பந்து, அந்த பந்தை பயன்படுத்தி 4 ஓட்டங்களாக மாற்றியிருந்தார். மிகச் சிறப்பான ஒரு துடுப்பாட்டம். தேவைப்பட்ட நீண்ட நேரமாக காத்திருந்த 4 ஓட்டம் ஒன்று மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரிக்கு கிடைத்திருக்கிறது. 24 ஓட்டங்கள். ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து அந்த பவுண்டரி நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகு எடுத்த ஒரு பவுண்டரியாக இங்கே அமைந்திருக்கிறது. இது 11வது ஓவர். அபுல் ஹரிஷ் இப்பொழுது மீண்டும் தன்னுடைய பந்து வீச்சை ஆரம்பிக்கின்றார். திசோன் ஒரு பக்கம், மறுபக்கம் ஷரண். இந்த பந்து சிறப்பான முறையில் பந்து நிச்சயமா துடுப்பாட்ட வீரரை மட்டுமல்ல விக்கெட் காப்பாளரை கொஞ்சம் தடுமாற வைத்திருந்தது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 24 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து. பவுன்ஸ் ஆகி எழுந்த பந்து துடுப்பாட வீரர் சமாளித்து அதை தடுத்து நிறுத்தி இருந்தார். திடீரென்று வெயில் சடுதியாக குறைந்து கொஞ்சம் இருட்டியதை போல ஒரு விடயம். டக்வர்த் லூயிஸ் சிஸ்டம் அந்த பட்டியலை நாங்கள் எடுக்க வேண்டி வருமோ என்று சொல்லி ஒரு யோசனையை கொடுத்திருக்கிறது. வேகமாக அடிக்கின்றார். டிரைவ் செய்யப்பட்ட பந்து 4 ஓட்டம் வந்து எடுத்துக் கொடுக்கிறது. மேலும் ஒரு 4 ஓட்டம் லாஃப்டர் டிரைவ் மூலமாக திசோன் மிட் ஆஃப் திசை வழியாக லாங் ஆஃபிலே அந்த 4 ஓட்டத்தை எடுத்திருக்கின்றார். 28 ஓட்டங்கள். இந்த அபுல் ஹரிஷின் ஓவரில் அடுத்தடுத்து 2 4 28
due to bad weather or rain or whatever. And if the match is completed 15 overs, the minimum number of overs to be completed to decide on a match is 15. And as per the Duckworth-Lewis method, with the current number of wickets, my apologies, actually the Duckworth-Lewis method will be applicable only after over number 20. And as per that, with 2 wickets, the DLS target for the loss of 2 wickets is 47. Right now, the Methodist Central College boys are on 28 for the loss of 2 wickets. So if play continues and if we can go up to 20 overs, then, and if the match stops after 20 overs, then it's going to be 47 is the target. The weather patterns have changed very quickly indeed. It was steaming hot just a while ago, but now it's gone gloomy and it looks darker as well. We sincerely hope that the weather improves and the match returns to its normalcy. It's been a gripping game of cricket so far, a fairly long, low-scoring one, but we just want to make sure that the match comes to a proper completion rather than going through the DLS methods. To give a recap, Methodist Central College batting first. The St. Michael's College won the toss and elected to bat first. They were tottering at 26 for 4 and then again 80 for 6 and 7. And then they were at 94 for 8 as well, and then managed to move on to 143, all out in the 49th over. In 49 overs, they were all out for 143, leaving a target of 144 to be chased by the Methodist Central College. Methodist Central College in return, when they start with the 2 openers. And unfortunately, Tiverson, one of the openers, got injured with a cramp. And as a result, he had to be replaced by. Satyaraj, but Satyaraj got dismissed without scoring.
anything, and the following batsman, Sanush Kant, who came in at number 4 or 2 down, was also dismissed without scoring, both by Laturjan. And at the wickets right now, Saran on 12 of 28 deliveries, and Tison on 10 of 22 deliveries, with Shrikant Tivarsan retired hurt for one run. The bowling, Alagaraj Ladarsan, 4 overs, 1 maiden, 2 for 11. Vijayendran Sadurjanan, 5 overs, 2 maidens, not for 5. And Ayabul Haris, 2 overs, 1 maiden, not for 8. Standing tall in the air, speak and guide us far. Say the name, St. Michael's, your spirit will rise and roll. 150 years of a legacy we revere. The mission of the Jesuits fulfilled in grandeur. Let the drums re-echo of the walls of Vaticano. Let's join our hands together, reaching more dreams. வாருங்கள் சகதோழர்களே, கல்லூரி புகழ் பாடிடுவோம். உலகில் புதுமையை படைப்போம். என்றுமே இங்கு இறைவனுக்கு ஈடிணை யாரும் உண்டோ? மாறிடும் உலகிலே உயிர் கொள்கையை பற்றுவோம். புனித நிற்களின் முதல்வராய் எதிலும்
சக தோழர்களே கல்லூரி புகழ் பாடிடுவோம் உலகில் புதுமையை படைப்போம் என்றுமே இங்கு இறைவனுக்கு ஈடு யாரும் உண்டோ மாறிடும் உலகிலே உயிர் கொள்கையை பற்றுவோம் புனித விண்களின் முதல்வராய் எதிலும் நாம் வெல்வோம் அமைச்சர் இதுமாவும் என கைவு அப்பே உருமையன் அப்படி அப்பல் வெந்தனமும் ஜெகனும் நான் வந்து ஜவஹர்லால் அபிலாஷ். இந்த வாட்டி நடக்க போகிற சென்ட் மைக்கேல்ஸ் காலேஜ் நானும் தலைமை கொடுத்தாங்க. எங்களுக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட்ஸ் வந்து கொண்டிருக்கு சென்ட் மைக்கேல்ஸ் காலேஜுக்கு. ஓல்ட் பாய்ஸ், அடுத்த கோச்சர்ஸ், முக்கியமாக சார்னா, அடுத்தது சஞ்சய்னா, அடுத்த ஆஸ்ட்ரியன்னா, 3 இடங்களை இப்போ பொறுப்பேற்று பயிற்சி வழிநடத்துகிறாங்க. டீம் வந்து பேட்டிங்லேயும் நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, பவுலிங்லேயும் சரியான பர்ஃபெக்ட், தென் வந்து ஃபீல்டிங்லேயும் நல்ல பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் ஸோ நல்லா போய் கொண்டிருக்கு. அதே மாதிரி எங்கள்கிட்ட நல்ல வலுவான வாங்கி நாங்கள் எங்களோட 100% வின் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி மக்களுக்காக வேண்டி நாங்கள் கொடுப்போம். எதிர்வரும் 26ஆம் தேதி உங்களோட சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு தேவை. ஸோ நீங்கள் எல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணுறவங்க நடக்கிறது. என் பேர் கௌஷிகன் சந்து. நான் சென்ட்ரல் காலேஜ் டீமுக்கு கேப்டன் செய்கிறேன். இந்த மந்த் 26 சென்ட்ரல் காலேஜ் வர்சஸ் எஸ்எம்சி பிக் மேட்ச் நடக்க இருக்குது. இது கடந்த 4 வருஷமாக ஸ்டொப்பாக இருந்தது. இந்த வருஷம் அவங்க 180வது வருஷத்தை முன்னிட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கு நாங்களும் எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி 26 பிக் மேட்ச்சுக்கு நாங்கள் ஃபுல் ரெடியாக இருக்கிறோம். எங்களோட சைட்டும் அவங்களோட சைட்டும்
நல்ல டீம் தான். ஆனால் அவங்கள விட எங்களோட ஸ்ட்ரென்த் கொஞ்சம் கூட இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட ஓல்ட் பாய்ஸ் ஸ்கூல் பிரின்சிபல் மற்றும் பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் 26 பிக் மேட்சுக்கு ஸ்கூலாலேயும் நிறைய சப்போர்ட் கிடச்சிருக்கு, வெளியாக்களாலும் நல்ல சப்போர்ட் கிடச்சிருக்கு. இந்த சப்போர்ட் ஃபைனல் மட்டும் இருக்கணும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். Standing tall in these, speak and guide us all. Say the name, St. Michael, your spirit will rise and roll. 150 years of a legacy we revere. The mission of the Jesuits fulfilled in grandeur. Let the drums re-echo of the walls of Vatican. Let's join our hands together, reaching more dreams. வாருங்கள் சகதோழர்களே, கல்லூரி புகழ் பாடிடுவோம். உலகில் புதுமையை படைப்போம். என்றுமே இங்கு இறைவனுக்கு ஈடிணை யாரும் உண்டோ? பாரிடும் உலகிலே உயிர் கொள்கையை பற்றுவோம். புனித மிக்கலின் முதல்வராய் எதிலும் நாம்
standing tall in the east. Its beacon guides us far away. Say the name, St. Michael, your spirit will rise and roll. 150 years of legacy we revere. The mission of legends wins, fulfilled in grandeur. Let the drums re-echo on the walls of Batticaloa. Let's join our hands together, reaching more dreams. பாருங்கள் சக தோழர்களே, கல்லூரி புகழ் பாடிடுவோம். உலகில் புதுமையை படைப்போம். என்றுமே இங்கு இறைவனுக்கு ஈடு இணை யாரும் உண்டோ? மாறிடும் உலகிலே உயிர் கொள்கையை பற்றுவோம். புனித மிக்கலின் முதல்வராய் எதிலும்
வாகனங்கள் ஒன்றை மைதானத்துக்கு வைத்திருக்க வேண்டாம் என்று பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். மற்றது
சக தோழர்களே கல்லூரி புகழ் பாடிடுவோம் உலகில் புதுமையை படைப்போம் என்றுமே இங்கு இறைவனுக்கு ஈடு யாரும் உண்டோ உலகிலே உயிர் கொள்கையை பற்றுவோம் புனித நிற்களின் முதல்வராய் எதிலும் நாம் வெல்வோம் வைக்கவும் இதுமாவும் கேளகாயமு அப்பே உருவாயன் அபி அக்பர் ரதகமு ஜகனிமு In the Battle of the Singing Fish, பெருஞ்சமர் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணிக்கும் மட்டக்களப்பு மெதடிஸ்ட் மத்திய மகாவித்யாலய அணிக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மிக விறுவிறுப்பான ஒரு கட்டம் ஒன்றை எட்டியிருந்தது. 142 ஓட்டங்களை எடுத்திருந்தது. முதலில் துடுப்படுத்தாடிய மிகச்சிறப்பான முறையில் தன்னுடைய போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்த மட்டக்களப்பு சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கல்லூரி அணி, அதேவேளை 17 ஆடிக்கொண்டிருந்த அணி மெதடிஸ்ட் மத்திய மகாவித்யாலய அணி 11 ஓவர்கள் நிறைவில் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 28 ஓட்டங்களை எடுத்திருந்தது. மழை இடையே குறுக்கிட்டிருந்த நேரத்தில் மீண்டும் இந்த போட்டி ஆரம்பிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இப்போது இல்லை. மைதானம் முழுக்க சகதியும் சேரும் படிந்து காணப்படுகிறது. எனவே இப்பொழுது போட்டி தீர்ப்பாளர்கள், நடுவர்கள், இந்த 2 அணிகளின் தலைவர்கள், அதுபோல 2 அணிகளின் விளையாட்டு பொறுப்பாசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்கள் ஆகியோரோடு கலந்துரையாடி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றார்கள். இன்றைய நாளின் பெருஞ்சமர் 2 அணிகளும் இணை சாம்பியனாக அறிவிக்கப்படுகின்றன. ஜாயிண்ட் சாம்பியன்ஸ் என்று சொல்லி அறிவிக்கப்படுகின்றன. மட்டக்களப்பு புனித மைக்கேல் கல்லூரி அணி, அதுபோல மட்டக்களப்பு புனித மெதடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரி அணி 2 அணிகளும் சேர்ந்து இணை சாம்பியன்களாக இந்த வெற்றி கிண்ணத்தை இம்முறை பகிர்ந்து கொள்கின்றன. 2 கல்லூரிகளுக்கும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். துரதிர்ஷ்டவசமாக எங்களால் போட்டியை முற்றுமுழுதாக காண முடியவில்லை என்று சொன்னாலும் ஆடியவரை மிகச் சிறப்பான முறையில் 2 அணிகளும் தங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்கள். எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் 2 அணிகளின் வீரர்களுக்கும் பாடசாலை சமூகத்தினருக்கும் மிகச் சிறப்பான முறையில் ஒழுங்குபடுத்தி தந்த இந்த பழைய மாணவர்கள் மற்றும் 2 பாடசாலைகளின் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் ஆகியோர் அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். சிறப்பான முறையில் இன்றைய தினம் ஆடிய இந்த 2 அணிகளின் வெற்றிகளும் இந்த அணிகளின் திறமைகளும் தொடரட்டும். அடுத்த வருடம் இதைவிட கோலாகலமான போட்டி ஒன்று மிகச் சிறப்பான முறையில் 2 அணிகளும் தலா 50 ஓவர்கள் ஆடி மிகச் சிறப்பான முறையில் கொண்டாடும் ஒரு காலம் வரும் என்று சொல்லி நாங்கள் மனமாற நம்புகிறோம். Thank you, Lawson. Unfortunate end for a gripping encounter today, which is the battle of the Singing Fish between St. Michael's College and Methodist Central College, Batticalow. The game started at around 9. St. Michael's College won the toss first, and they elected to bat first. They were bundled out for 143 after a bit of a long struggle. They managed to reach out 143 thanks to some gripping batting as well as some good bowling and etc. Central College
chasing a target of 144, were 28 for the loss of 2 wickets in 11 overs, when unfortunately the rain stopped play, and now the rain has stopped, but however the ground is not in a condition to continue play, and hence the match officials, the captains, the master in charges, respective principals, and the organizing committee have convened and all decided that the matches, they have declared both teams as joint winners, joint champions. So hats off to both the teams for playing some good cricket. It's very unfortunate that it has to end at this point in time in this manner, but we are hoping that the traditions will continue and we will have a better match next time. A big round of applause to all the organizers from St. Michael's College as well as from the Central College. A big round of applause for putting up a great show. Wonderful to watch. Thank you very much for being over here, and it's absolutely nice indeed. All the best for both the teams, for both the players, for a very good future in the cricketing careers as well as their lives. Thank you very, very much. இந்த நேரலை ஒளிபரப்பை பார்த்து கொண்டிருந்த அத்தனை அன்பு நேயர்களுக்கும் பழைய மாணவர்கள் அதுபோல கிரிக்கெட் அபிமானிகள் அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த பழைய மாணவர்கள் புனித மைக்கேல் கல்லூரி அதுபோல மட்டக்களப்பு மெத்தடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியின் மாணவர்கள் உலகளாவிய ரீதியிலிருந்து இந்த போட்டியை ஆர்வத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த நாளில் இயற்கைக்கு பொறுக்கவில்லை. இப்படியான ஒரு அற்புதமான போட்டி, மைதானம் நிறைந்த ரசிகர்களை கொண்ட போட்டியை முற்றுமுழுதாக நடத்தி முடிக்க இந்த இயற்கைக்கு பொறுக்கவில்லை என்று நம்புகிறோம். ஆனால் விளையாடிய அத்தனை இளம் வீரர்களும் மிக திறமையாக பலரது பாராட்டுகளை வென்றெடுத்திருந்தார்கள். மிகச் சிறப்பாக ஆடி அணி ஒன்று வெற்றி பெறட்டும் என்று யோசித்திருந்தாலும் இரண்டு அணிகளும் இந்த நாளில் இணை சாம்பியனாக தெரிவாவதுதான் இயற்கையின் விதி போல இங்கே இருக்கிறது. எனவே இரண்டு அணிகளுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். சந்தோஷமாக இன்றைய நாளில் இந்த கிண்ணத்தின் வெற்றியை இரண்டு அணிகளும் பகிர்ந்து கொள்ளட்டும். இன்னும் சொற்ப வேளையில் இந்த பரிசளிப்பு இடம்பெறவிருக்கிறது. மிகச் சிறப்பான முறையில் இந்த போட்டி ஆரம்பித்த நேரத்திலிருந்து மழை வந்து குறுக்கிடும் வரை சிறப்பான ஒழுங்கமைப்பை மேற்கொண்ட ஒழுங்கமைப்பு குழு இரண்டு கல்லூரிகளின் சமூகத்துக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். Now, the end of this spectacular day of cricket encounter between St. Michael's College and Methodist Centre College. But unfortunately and fortunately, the both teams won the Challenge Trophy, and we are so happy to announce that Centre College and St. Michael's College are the joint champions for this year's Cricket Encounter 2023. And now it's time for the vote of thanks. Now I cordially invite Michaelite Mr. M.J. Marino, the teacher in charge for St. Michael's College cricket team. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். முதலாவதாக இங்கு காலை நேரம் வருகை தந்து ஆசி செய்தி வழங்கிய மட்டக்களப்பு மறைமாவட்ட ஆயர் அதிவந்தனைக்குரிய கலாநிதி ஜோசப் பொன்னையா ஆண்டை அவர்களுக்கும், வடகிழக்கு மெதடிஸ்த திருச்சபை சங்க தலைவர் அருட்கலாநிதி ஜெரேமி அருள்ராஜா அவர்களுக்கும்,
போட்டியினை நடாத்த அனுமதி அளித்த வலயக்கல்வி பணிப்பாளர் திருமதி சுஜாதா குலேந்திரகுமார் அம்மணி அவருக்கும் உடற்கல்வி உதவி கல்வி பணிப்பாளர் திரு லவகுமார் அவருக்கும் போட்டி முற்றுமுழுதாக அனுசரணை வழங்கிய ஸ்டான்லி செல்லப்பிள்ளை மற்றும் ராஜேஸ்வரி குடும்பத்தினர்களுக்கும் எமது அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்த பிரதம விருந்தினர்கள், சிறப்பு விருந்தினர்கள், கௌரவ விருந்தினர்கள், விசேட அழைப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் மட்டக்களப்பு மெதடிஸ்த மத்திய கல்லூரி அதிபர், ஆசிரியர்கள், கல்விசாரா ஊழியர்கள், பழைய மாணவர் சங்கத்தினர், பாடசாலை அபிவிருத்தி நிறைவேற்று குழு உறுப்பினர்கள், போட்டியில் பங்கு பெற்றிய விளையாட்டு வீரர்கள் அனைவருக்கும், அதேபோல் புனித மிக்கேல் கல்லூரியின் அதிபர்கள், ஆசிரியர், கல்விசாரா ஊழியர்கள், பழைய மாணவர் சங்கத்தினர், 150வது ஜூபிலி ஏற்பாட்டு குழுவினர், பாடசாலை அபிவிருத்தி நிறைவேற்று குழு உறுப்பினர்கள், போட்டியில் பங்கு பெற்றிய விளையாட்டு வீரர்கள் அனைவருக்கும், போட்டியினை நடாத்த மைதானத்தை வழங்கிய ஏற்பாடு செய்த சிவானந்தா தேசிய பாடசாலை அதிபர் மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கும், அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்து ஏனைய பாடசாலை அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும், சகல ஊடகவியலாளர்களுக்கும் மற்றும் மருத்துவ உதவிகளுக்காக வருகை தந்த இஎம்எஸ் மற்றும் பயணியர் வைத்தியசாலைகளுக்கும் எமது கல்லூரி சார்பாகவும் பழைய மாணவர் சங்க தாய்கிளை மற்றும் 150வது ஜூபிலி குழு ஏற்பாட்டுக்குழு சார்பாகவும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். Thank you, sir. And it's time to give the challenge trophy of the Battle of Singing Fish 2023. To give away the challenge trophy, I humbly request Mrs. Sujata Kulendra Kumar, the Zonal Director of Batiklo Education Zone, and I invite the both principals of Methodist Center College and St. Michael's College, Mr. R. Bhaskar and Mr. A.B. Joseph, respectively, and Reverend Father T. Sahayanathan, Superior Jesuit Community and President, Alumni Association, St. Michael's College Parent Body, and Mike Light, Mr. Premnath, Attorney at Law, and the President of Jubilee Year Celebrations of St. Michael's College 2023. And I request our main sponsor of the event, Michaelite S. Sanmuga Kesar, proprietor, Eastern Province, to give away the challenge trophy to the both teams of Methodist Center College and St. Michael's College. A kind request, one of
invite the both captains of the big match team of Methodist Center College and St. Michael's College to get the Challenge Trophy Award. பரவாயில்ல 4 மணிக்கு மேட்ச் முடிஞ்சு Please remain silent, all of you. Please remain silent. I kindly request both the captains to come forward and collect the challenge trophy. வெற்றி கிண்ணத்தை பெறுவதற்காக இரு அணி தலைவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.
Give a huge round of applause for both the teams, Methodist Central College and St. Michael's College. I invite Mrs. Sujata Kulendra Kumar, the Zonal Director of Education, Particular Education Zone, and the both principals of Methodist Center College and St. Michael's College, Mr. R. Bhaskar and Mr. A.B. Joseph, respectively, and Reverend Father T. Sahayanathan, Superior Jesuit Community, and the President of Alumni Association, parent body of St. Michael's College, and our main sponsor, Michaelite S. Sanmugakeshwar, the proprietor of Eastern Province, to give away the challenge trophy to the Battle of Singing Fish 2023 to the teams of Methodist Center College and St. Michael's College. Give them a huge round of applause. Come on, guys, give them a huge round of applause for both the teams, Methodist Central College and St. Michael's College. Let's get ready for the cheers, for the three hearty cheers. The three hearty cheers to our distinguished guests of the St. Michael's College Society and the Methodist Central College Society. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Have a great day of cricket, folks.
Boys, St. Michael's and MCC boys, please. Hello, hello, please. SMT boys, please, don't shout, please. DJ Subu Beat, yeah, right now DJ. கொஞ்சம் அமைதியா இருப்போமா ஒரு கொஞ்ச நேரம். ரெண்டு கல்லூரியும் இணை சாம்பியன். அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருப்போம். நன்றி கொஞ்ச நேரம்.
மழை காரணமாக முடிவொன்றும் பெறப்படாத காரணமாக விருதுகள் எதுவும் வழங்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லி தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே போட்டியில் ஜாயிண்ட் சாம்பியன்ஸாக 2 கல்லூரிகளும் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தன. இத்தோடு இன்றைய நாளின் இந்த பரிசளிப்பு நிகழ்வு நிறைவு பெறுகின்றது. மைதானத்திலிருந்து ரசிகர்கள் கலைந்து செல்லலாம் என்று சொல்லி அறிவிக்கப்படுகிறது. இணைந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.